Firstly, let us look at the headlines of the day. The historic Ramesh English Medium High Secondary School in Udaipur has officially embarked on its 75th anniversary milestone, marking the occasion with a grand 4-day Platinum Jubilee celebration. On this occasion, on the second day of the event, Chief Minister Dr. Manik Shah formally inaugurated the celebrations by lighting a traditional ceremonial lamp. In a significant blow to the interstate narcotics trade, the Assam Choraibari police successfully intercepted a major consignment of contraband cough syrup on Friday afternoon. The operation, led by Watch Sports in Search, uncovered a sophisticated smuggling tactic where illegal substances were hidden within fruit and vegetable shipments. The police have apprehended 2 individuals in connection with the smuggling attempt. In a powerful gesture of solidarity, former Member of Parliament from Uttarakhand and senior BJP leader Tarun Vijay arrived in Agartala to offer condolences to the family of the Angel Chakma, the Tripura student who was tragically demised in Dehradun. The cultural heart of Tripura began beating to the rhythm of literature as the 44th Agartala Book Fair was officially inaugurated on Friday evening at the Hapania International Fairground. The 13-day-long Festival of Wisdom was opened by the Chief Minister of Tripura, Dr. Manik Shah, in the presence of several distinguished leaders and a large gathering of bibliophiles. A terrifying robbery unfolded on Thursday night at the residence in Choraibari, leaving a security guard critically injured after a violent confrontation with a gang of armed miscreants. The incident occurred at the home of a local resident, Rupak Debroy. Taking advantage of the owner's absence, a gang of 5 robbers targeted the property under the cover of darkness. The Tripura Pradesh Unorganized Workers Congress organized a massive protest march and demonstration in the capital city on Friday, voicing strong opposition against the central government's decision to restructure and rename the MGNREGA. The scheme, which now reportedly guarantees 125 days of work, has been rebranded as Viksit Bharat Ji Ramji. Tension simmered in the Ramnagar area of the capital on Friday after a rickshaw puller was reportedly subjected to a brutal physical assault by a group of youths. The victim, identified as Didar Hossain, has alleged that the attack was motivated by his religious identity. Bringing to you the news of the day. The historic Ramesh English Medium High Secondary School in Udaipur has officially embarked on its 75th anniversary milestone, marking the occasion with a grand 4-day Platinum Jubilee celebration. On this occasion, on the second day of the event, Chief Minister Dr. Manik Shah formally inaugurated the celebrations by lighting the traditional ceremonial lamp. The festivities, which began with a vibrant procession on Thursday, reached a pinnacle on Friday with the formal inaugural ceremony held on the school premises. Addressing a large gathering of students, faculty and alumni, the Chief Minister emphasized that Ramesh School is more than just an educational institution. It is a traditional pilgrimage site of learning that has shaped multiple generations.
Over the last 75 years, these schools has made a commendable contribution to the education system of our state, Dr. Shah stated. লাকি যে বোর্ড ত্রিপুরাতে আছে, ইউনিভার্সিটি এখানে আছে, এখানে গভর্নমেন্ট শুধু বিষয় না, অন্যান্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আসছে এখানে, এতগুলো এখন পড়াশোনার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয়ে যাচ্ছে এখানে। তো আজকে এখানে সিবিএসসিরও সুবিধা আছে, আইসিএসসিরও সুবিধা আছে, এবং সমস্ত দেশের মধ্যে বিভিন্ন যে রাজ্য তাদের আলাদা আলাদা স্টেট বোর্ড থাকে, যেমন আমাদের ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন। আমাদের এখানে কি আছে, আমাদের ত্রিপুরা যার যার রাজ্যের তার যে এখানে কালচার, তাদের যে ইতিহাস, তাকে কিন্তু ইনকর্পোরেট করতে হবে, তার যে তার যে বিভিন্ন বায়োডাইভার্সিটি ইত্যাদি, এইগুলো কিন্তু ইনক্লুড করতে হবে। আমার মনে আছে আমরা যখন ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন থেকেও আমরা পাশ করে যখন বাইরে পড়তে গেছি, আমাদের পক্ষে খুব সমস্যা হতো। এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ইউনিফর্ম এডুকেশনের কথা বলছেন, যদিও বামপন্থীরা এগুলোতে খুব আন্দোলন করতো, না বুঝেও অজ্ঞানতার কারণেও খুব হইচই করতো, কিন্তু আমরা দেখলাম এবং আমরা ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি যে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের যে সিলেবাসগুলো ছিল একদম পুরোনো, এখানে কিন্তু ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনে এটা মানে পেস্ট করে দিয়েছে, এটা কপি পেস্ট যাকে বলে। এতে করে আমরা যে পড়াশোনা মানে পড়েছি ওয়েস্ট বেঙ্গল সেম, বাইরে গিয়ে আমরা দেখলাম সেখানে আমাদের পক্ষে পড়াশোনা খুব অসুবিধা হয়। ওখানকার যে মানে পড়াশোনার যে স্টাইল, যারা সিবিএসসির মধ্যে আছে, সেখানে গিয়ে আমাদের খাপ খাওয়াতে এমনিতেই সমস্যা হয়। এবং আমরা নিজেরাও দেখেছি, আমার নিজের একজন ব্যক্তি, আমরা যখন লখনৌতে আমি পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে যাই, এখান থেকে মানে ক্লাস 1-এ এই ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনে ক্লাস 1-এ ফার্স্ট হয়েছে, কিন্তু লখনৌ থেকে আমি কোনো স্কুলে ভর্তি করাতে পারি না, পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষা হয় না। আমি বললাম, আরে এই যে শিশু বিহার ইজ সাপোজ টু বি দ্য বেস্ট স্কুল ইন ত্রিপুরা ওই সময়, এবং সেই স্কুল থেকে ফার্স্ট হয়েছে। এই ফার্স্ট হয়েছে, আমার কী হয়েছে, আপনাদের তো মানে পরীক্ষা দিয়ে তো ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে, রেজাল্ট করছে। এখন একটু ওই স্টুডেন্টের দোষ নেই, এই যে কারিকুলাম, এই কারিকুলামে এই অসুবিধা আমাদের হতো। তো টিবিএসসিও এখন আস্তে আস্তে কিন্তু সিবিএসসির ধাঁচে এখন আসে। এই যে ইউনিফর্ম করা, এতে কিন্তু অনেক সুবিধা। তা আমি ওনাদেরকে বলেছি, এই ধরনের সিবিএসসি হোক, আইসিএসসি হোক, বা ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডে হোক, ওপেন স্কুলিং হোক, যেগুলো ভালো যে তাদের যে কারিকুলাম, সেগুলো যাতে ইনকর্পোরেট করে, তাতে করে আমাদের ছেলেমেয়েরা বাইরে গেলে তাদের যাতে অসুবিধা না হয়। এখানে ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডও একটা আছে। এই কারণে আজকের দিনেই কিন্তু আমাদের এই স্কুল কীভাবে হলো, কাদের অবদান, কাদের কারণে এই স্কুলটা আজকে এই জায়গায় এলো। আমার কাছে যা খবর আছে, আমি যা পড়ছিলাম, এই স্কুলকে ধ্বংস করার জন্য দুর্বৃত্তরা আগুনও লাগিয়ে দিয়েছে। আমরা জানি কিছু মানুষ এই ধরনের লিপ্ত হতো, বিশেষ করে 70 দশকে তো আমরা নিজেরা দেখেছি। এবং এই স্কুলকে পরবর্তী সময়ে কিছু ব্যক্তি তাদের সাহায্যার্থে, সাধারণ মানুষের সাহায্যার্থে আবার নতুন করে সেটা দাঁড়িয়েছিল। এবং আজকের দিনে এই ফাউন্ডেশন ডে আমি বলবো যে আজকে 2 জানুয়ারি, এই 2 জানুয়ারিতে আজকে যাদের আশীর্বাদে এই স্কুলটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যতগুলো বনেদি স্কুল আছে ত্রিপুরাতে, তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বনেদি স্কুল অফ ত্রিপুরা। তো সেই স্কুলের মান মর্যাদা, তার ইতিহাস আমরা যদি সবাই মিলে আমরা একবার এই দিনে মনে করা উচিত, প্রতিদিনই মনে রাখা উচিত, এবং তাদেরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত। বিশেষ করে যার হাত ধরে আজকে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আপনারা সবাই জানেন। আমরা এখানে আসার সময় ওনাকে আমরা মাল্যদান করেছি, ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি। এই যিনি ধীরেন্দ্র, ওনার যে এখানে রমেশ বাবুর হাত ধরে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং 1951 সালের 2 জানুয়ারি, এবং পরবর্তী সময়ে যে ওনার যে পুত্র, উনিও শিক্ষাবিদ, যে ধীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, তাদের কারণে কিন্তু আজকে স্কুলটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং দুজনকে আমি
শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি দু চারটি কথা আপনাদের কাছে বলতে চাই। আমরা এই স্কুল থেকে পাশ করার পর সমাজসেবায়ও নিয়োজিত হয়েছে। বিধায়ক, মন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত এই স্কুল থেকে পাশ করছে। তিনজন বিধায়কও এই স্কুল থেকে ওনারা পাশ করে বর্তমানে এখানে আছেন। আমাদের 2023 সালে এখানে, যদিও আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন, 2023 সালে যখন এখানে আমি কয়েকটা ফাংশনে এর আগেও এসেছিলাম, এমন একটা অবস্থা দেখলাম যে ওয়ালটা মনে হয় সেখানেই পড়ে যাবে, সেদিনই পড়ে যাবে। আমি বললাম এটা কীরকম, এই স্কুলের এত নাম দাম, এবং আমার সত্যিই খুব খারাপ লাগলো। লাগার পর আমি বললাম যে না, এটা ঠিকভাবে করতে হবে। আরও কিছু কিছু দিল, দেওয়ার পরে আমরা 8,51,00,000 টাকা, যেটা আমার বক্তা বলেছেন যে নতুন ভবনের কাজ চলছে, অডিটোরিয়ামও নির্মাণের কাজ চলছে, প্রায় 8,51,00,000 টাকা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সিনথেটিক যে ফুটবল টার্ফ যে মাঠটা হচ্ছে এখানে, সেটাও প্রায় 5,99,00,000 টাকা দেওয়া হয়েছে। এবং আমরা চাই যে সমস্ত স্কুল, কারণ স্কুল হচ্ছে একটা মন্দিরের মতো, এখানে যারা স্টুডেন্টরা আছেন, যারা আমাদের আগামী দিনের যারা ভবিষ্যৎ, তাদেরকে যদি প্রপার প্ল্যাটফর্ম না দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ একটা বিরাট গ্যাপ চলে আসবে। গ্যাপ যাতে কোনো অবস্থা না আসে, সেই দিকে আমাদের নজর রাখবে। আমি গতকালও একটা জায়গায় আমি বলেছি এই বিষয়গুলো নিয়ে, যে 50 বছর পূর্তি হয়েছে আমাদের ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন। তো সেখানে আমি বলেছিলাম ওনাদেরকে যে আমাদের এই ত্রিপুরাতে এখন যেটা সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, যেটাকে আমরা CBSE বলি, এক একটা বোর্ডের কিন্তু এক এক রকম কারিকুলাম থাকে। তো CBSEর যে কারিকুলাম, সেটা হচ্ছে একটা ইউনিফর্ম কারিকুলাম, কিন্তু তারা যেটার উপর জোর দেন, এটাকে বলে STEM, STEM। STEM মানে সায়েন্স, টেকনোলজি, ম্যাথামেটিক্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং। অর্থাৎ এখান থেকে যারা CBSE দিয়ে পাশ করে, তারা কিন্তু আগামী দিনে JEE এবং NEET-এর মধ্যে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ওদেরকে সেইভাবে প্রিপারেশন করে। এখন আসুন ICSE কি ইন্ডিয়ান সার্টিফিকেট অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, তাদের কি ইচ্ছা, তারা কিন্তু কম্প্রিহেন্সিভ সিলেবাস মডেল আছে, এবং তারা ফোকাস করে অ্যানালাইটিক স্কিল উইথ স্ট্রংনেস ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। এইভাবে কিন্তু এক একটা বোর্ডের কিন্তু আলাদা আলাদা আছে। আমাদের সময়ে আমাদের মনে আছে 1976 থেকে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন হয়। এর আগে রাজন্য আমল থেকে 1975 পর্যন্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ছিল। During the welcome address, Mr. Pradeep Kumar Chakrabarti, the school headmaster and the chairman of the Platinum Jubilee Organization Committee, provided an insightful overview of the school's 75-year journey. The event was graced by several high-ranking officials and public representatives, reflecting the school's significance in the region. Notable attendees included Minister Pranajit Singh Roy, MLA Abhishek Debroy and Jitendra Majumdar, Rinku Lathar, District Magistrate of Gumuti, and Dr. Kiran Kumar K, Superintendent of Police. Report by Rajiv from Udaipur, Chinikhorang. In a significant blow to the interstate narcotics trade, the Assam Choraibari police successfully intercepted a major consignment of contraband cough syrup on Friday afternoon. The operation, led by Watch Sports in Search, uncovered a sophisticated smuggling tactic where illegal substances were hidden within fruit and vegetable shipments. The police have apprehended 2 individuals in connection with the smuggling attempt.
The breakthrough occurred around 3 p.m. on Friday during a routine inspections at the Choraibari Naka gate. A mini truck bearing registration number AS28AC2040 traveling from Guwahati towards Agartala via the Haplong Silchar National Highway was flagged for a search. While the vehicle appeared to be carrying a legitimate load of various fruits and vegetables, the vigilance of the on-duty officers led to a deeper inspection. Hidden beneath the layers of fruit cartons, police discovered a massive stash of narcotics cough syrup. A total of 2,423 bottles, estimated black market value of approximately 24 lakh, was seized. The police have apprehended 2 individuals in connection with the smuggling attempt. They have been identified as Noor Jamal, the driver, and Raju Ahmed. Both suspects are residents of Barpeta district of Assam. আমাদের খবর ছিল যে এরকম নেশাযুক্ত দ্রব্য বাহনকারী গাড়ি আসতে পারে। চুরাইবাড়ি আউটপোস্ট যেটা আছে সেখানে আইসি অত্যন্ত তৎপরভাবে সেরকম সন্দেহযুক্ত গাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে সেটা আটক করেছিলেন এবং তারপর থরোলি সেটা চেকিং করাতে ভালো মতো একদম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চেকিং করাতে আমরা এখানে 2423টি বোতল পেয়েছি কোডেইন কাপ সিরাপ, যেটা ব্যান্ড সাবস্টেন্স, নেশাযুক্ত দ্রব্য, এটা সাইকোট্রপিক সাবস্টেন্স, এটা পেয়েছি। প্রত্যেক বোতলে 100 ml করে আছে, যেটার মার্কেট ভ্যালু ব্ল্যাক মার্কেটে যেটা ভ্যালু হবে 24 লাখের ঊর্ধ্বে হবে বলে আমরা সন্দেহ করছি। আর গাড়িটা আসছিল হাফলং বরপেটা রোড থেকে হাফলং হয়ে ভায়া শিলচর ত্রিপুরাতে যাচ্ছিল, আগরতলা যাচ্ছিল। সেই মতো গাড়িতে ছিল প্রচুর পরিমাণে ফলমূল এবং সবজি। আর ফলমূলের যেগুলো বাক্স যেগুলো আছে, ক্রেট বলে ইংরেজিতে, তার ভেতরে ওরা কাপ সিরাপ ঢুকিয়ে রেখেছিল। আমরা সেগুলো জব্দ করেছি। ড্রাইভার আটক হয়েছে এবং ড্রাইভারের সাথে একজন হেল্পার ছিল, হ্যান্ডিম্যান অর হেল্পার হোয়াট এভার ইউনিসে, ওদের দুজনকে আমরা আটক করেছি। আর যথোপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা এখন নেওয়া হচ্ছে। একমতো ওদের বিরুদ্ধে এখন কেস রেজিস্টার হয়েছে আর সেই মতো আইনগত শাস্তি প্রদান করা হবে। According to the police, a formal case has been registered under the NDPS Act. The Jew will be produced before the court for further legal proceedings. Bureau Report, Chinikhurang. In a powerful gesture of solidarity, former Member of Parliament from Uttarakhand and senior BJP leader Tarun Vijay arrived in Agartala to offer condolences to the family of the Angel Chakma, the Tripura student who was tragically demised in Dehradun. Following a visit to the grieving family's residence, Tarun Vijay addressed a joint press conference at the BJP state headquarters on Friday. He was accompanied by several key leaders including Minister Santana Chakma, Bimal Kanti Chakma State BJP Vice President, Shambulal Chakma State General Secretary of Yuva Morcha, and Sunil Saka State Media in charge. Addressing the media, Tarun Vijay emphasized that he had come as a representative of the people of Uttarakhand to share the pain of Angel Chakma family. He expressed deep regret over the heart-wrenching incident and took a firm stance on the legal proceedings. The former MP lauded the swift response of the Uttarakhand government led by CM Pushkar Singh Dhami. Tarun Vijay noted that the entire state of Uttarakhand has been paying tribute to Angel Chakma in various locations, a level of public mourning and collective grief he described as unprecedented for the state. को साझा करना ये हमारी टॉप प्रायोरिटी, प्रथम प्राथमिकता है। आज जब मैं उनके गांव में गया माछीमार में, उससे पहले मैं माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी से मिला था और उनसे पूरे उत्तराखंड की संवेदना, मुख्यमंत्री जी की संवेदना, उत्तराखंड के जन जन की संवेदना उनके साथ हमने साझा की और ये संप्रेषित किया कि पूरा उत्तराखंड उतना ही दुखी है एंजल चकमा के मृत्यु से जितना त्रिपुरा दुखी है। उत्तराखंड और उत्तर पूर्वांचल एक है और हम आपके दुख में शामिल हैं, यह बताने आया। आज जब मैं एंजल चकमा के पिता से मिला तो उनसे
मिलकर हम समझ नहीं सके कि क्या बात करें। एक पिता का दुख जिसने अपने बेटे को आगे पढ़ने के लिए भेजा, अच्छा होनहार बनकर एक नया भविष्य बनाने और पूरे परिवार को आगे ले जाने के लिए भेजा। वह परिवार जब अपने पुत्र की मृत देह वापस लेता है तो उसको समझ पाना बहुत संभव नहीं होता है। मैं उनके पूरे परिवार से मिला, माइकल से मिला, उनके दादा माणिक्य चकमा से मिला। उनका एक ही कहना है, हमको कुछ नहीं चाहिए आपका, केवल हमको न्याय चाहिए। वी वॉन्ट जस्टिस फॉर एंजल चकमा। और उसको हमने पूरी तरह से सपोर्ट किया है। हमने उनको कहा कि त्रिपुरा एंड उत्तराखंड आर वन in demanding justice for Angel Chakma. We will make sure that Angel Chakma gets justice. न्याय मिलना चाहिए और जो अपराधी है उनको फांसी की सजा मिले, इसका पूरा कार्रवाई होनी चाहिए। उन सब पर हत्या का आरोप लगा है। उनके पिता ने यह भी कहा है कि वे चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने धन्यवाद दिया, पुष्कर सिंह धामी जी को, उन्होंने भी उनकी सहायता की है। और त्रिपुरा सरकार ने असाधारण रूप से मुख्यमंत्री माणिक साहा जी ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से 4 बार बातचीत की है। और यही बताता है कि त्रिपुरा सरकार इस मामले में कितना सीरियस, कितना सिंसियर है और इस मामले को पुश कर रहे हैं कि किसी भी कमी को नहीं रहने दिया जाए। जो वो अपराधी है वो भारत माता के अपराधी है। और उनके पिता तरुण प्रसाद चकमा जी ने कहा कि जिस प्रकार से जांच होनी चाहिए उसमें कुछ और नई बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने प्रार्थना की है कि इस जांच का थोड़ा दायरा बढ़ाया जाए। हमने उसको माना है और यही बात मैं उत्तराखंड सरकार को बताऊंगा। और उनके पुत्र को भी बहुत कष्ट है। अब वे उसको घर से बाहर भेज पाने की स्थिति में नहीं है। उनके पिता भारत के सैनिक हैं, भारत माता की रक्षा करने वाले फौजी हैं, वो सोल्जर। तो इसलिए उसके परिवार की चिंता करना उत्तराखंड और त्रिपुरा दोनों का कर्तव्य है। हमने उनको बताया कि एंजल चकमा को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तराखंड में जगह जगह विभिन्न जन संगठनों ने स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस श्रद्धांजलि सभा की। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। इतना एंजल चकमा की मृत्यु ने हमको झकझोर दिया। और उनको ये भी उनकी इच्छा है कि यह न्याय मिले तथा माइकल जो एंजल चकमा का छोटा भाई है उसको किसी करुणा के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ कंपैशन यहाँ पे सरकार में नौकरी मिले। यह हम सरकार से भी प्रार्थना करेंगे और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। हम समझते हैं कि पूर्वांचल, उत्तर पूर्वांचल पूरे भारत का मुकुटमणि है। अगर कोई भी हमारे बच्चों के बारे में अभद्र टिप्पणी और उन पर हमला करता है तो भारत माता पर हमला है, वह देश विरोधी कृत्य है, वह देशद्रोही कृत्य है। इतना हम मानते हैं। मैं पिछले 40 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हूँ। मैं सांसद रहा हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी का रहा हूँ और नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन रहा हूँ। अब पिछले 30 वर्ष से जनजातीय समाज, विशेषकर उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र के बच्चों के लिए हम शिक्षा का भी काम कर रहे हैं। इसलिए यह विषय हमारे हृदय के बहुत निकट है। यह मानवीय विषय है और इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं कि मोदी सरकार में जनजातीय समाज और उत्तर पूर्वांचल इट्स ऑन टॉप प्रायोरिटी। पिछले 75 साल में उत्तर पूर्वांचल में जो विकास कार्य नहीं हुआ, जो राजमार्ग नहीं हुए, जो शिक्षा के संस्थान नहीं खुले, वे अभी खुले हैं। और 2014-15 की तुलना में 119% अधिक बजट, 119% अधिक बजट उत्तर पूर्वांचल को मिला है। तो उत्तर पूर्वांचल हमारे आंखों का तारा है। हम इसको कभी भी उपेक्षा होने नहीं देंगे। Despite the message of solidarity, the press conference saw moments of tension. While Tarun Vijay was vocal about the investigation and his sympathies, he reportedly declined to answer specific questions raised by various quarters regarding the social and systematic factors that led to the incident. Reported by Amir from Agartala, Chini Khorang.
The cultural heart of Tripura began beating to the rhythm of literature as the 44th Agartala Book Fair was officially inaugurated on Friday evening at the Hapania International Fairground. The 13-day-long Festival of Wisdom was opened by the Chief Minister of Tripura, Dr. Manik Saha, in the presence of several distinguished leaders and a large gathering of bibliophiles. This year's fair is centered around a profound patriotic theme, Vande Mataram, marking a 150th anniversary of India's national song. During the inaugural ceremony, Chief Minister Dr. Manik Saha emphasized the role of books in shaping a progressive society and encouraged the younger generation to look beyond digital screens towards the timeless habit of reading. The inauguration ceremony was graced by a host of prominent political and social figures, including MLA Minarani Sarkar, Ram Prashad Pal, Honorable MLA and Deputy Speaker of Tripura Legislative Assembly, AMC Mayor and MLA Deepak Majumdar, officials from the ICI department led by Director Bim Bishar Bhattacharjee. The fair, which is scheduled to run until January 14, 2026, promises a vibrant atmosphere for residents and visitors alike. Over 183 stalls featuring publishers from Tripura, Kolkata, Delhi and Guwahati. The state government has arranged free bus services from various points in Agartala to Hapania until 9 p.m. daily. बुक में नहीं मिलेगा, तो जब तक वो सुगंध नहीं आएगा ना, तब तक कंसंट्रेशन भी नहीं आएगा। इसलिए ईमेल ठीक है, ई बुक जरूरी भी है, क्योंकि बहुत सारा बुक फिजिकली बहुत कॉस्टली भी पड़ता है, आजकल ये चल रहा है अभी, लेकिन बुक ही। The organizing committee has planned a series of intellectual and cultural engagements over the next 2 weeks. Over 1,700 artists are expected to participate in the music and dance soccas. Reporter by Pranav from Agartala, Chinikhorang. A terrifying robbery unfolded on Thursday night at the residence in Choraivarai, leaving a security guard critically injured after a violent confrontation with a gang of armed miscreants. The incident occurred at the home of a local resident, Rupak Debroy. Taking advantage of the owner's absence, a gang of 5 robbers targeted the property under the cover of darkness. The criminals demonstrated significant premeditation. Before entering the main complex, they used tools to cut through the thin boundary fence. In a strategic move to avoid detection, they also severed the wires of the CCTV cameras installed on the premises, rendering the surveillance system non-functional. The situation turned life-threatening when the house guard identified as Pritesh Rajbongshi intercepted the intruders. According to reports, 3 members of the gang initially launched a physical attack or physical assault on Rajbongshi. As he continued to resist, all 5 robbers joined in, attempting to take his life by strangling him with a rope. The guard was also reportedly attacked with sharp weapons, leaving him with severe injuries. The robbers eventually fled the scene as the guard's screams alerted neighbors. Local residents rushed to the property and discovered a severely injured Rajbongshi. Choraivarai police were immediately notified and arrived at the spot shortly after. The victim, Pritesh Rajbongshi, was rushed to a nearby hospital where he is currently undergoing medical treatment for his injuries. গতকালকে রাত্রে 1টার সময় আমি একটা টিনের আওয়াজ পাইয়া আমি লাইটটা জ্বালাইছি। লাইটটা জ্বালানোর সাথে একজন মানুষ আমার দরজার সামনে গিয়া দিদি বাঁচাও এরকম চিৎকার দিছে। আমি লাইট জ্বালাইছি, এরপরে যাচ্ছি দপদপ একটা শব্দ পাইছি আমরা পিছন দিকে। এরপরে লাইট জ্বালাইয়া দরজা খুলিয়া দেখি আমার গ্রিলের সামনে একজন মানুষ। এরকম এরপরে দেখছি যে আমরা লাগা বাসার ফালাদার একজন, তারা কয়েকজনে বেরিয়ে মাথা উঠে মারছে উঠছে, ফাটাইছে উঠেছে, রক্ত আমার এখানে ফালাই। এরপরে আমি চিৎকার দিচ্ছি, সব মানুষ আইছে দেখছে। কার বাড়ি এটা? রূপক দেবরা। তাই না কই? তাই কই আছে। মানে কি উদ্দেশ্যে তারা আক্রমণ করছিল? চুরি বা ডাকাতি এরকম? চুরি বা ডাকাতি এটা উদ্দেশ্যে আক্রমণ আছে। তারপরে তারা কই নিয়ে যাওয়া হয়েছে? তারপরে তো ফায়ার ব্রিগেড আইছে, মানুষ আইছে, থানাও আইছে,
এরা ফায়ার ব্রিগেড দিয়ে তো কদমতলা পাঠাইছে হাসপাতালে। এটা কত নম্বর ওয়ার্ড? 3 নম্বর ওয়ার্ড, কোন পঞ্চায়েত? চিরাইবাড়ি পঞ্চায়েত। রাত্রে অনুমানিক একটা হইব আমার কাছে তার যার বাড়ি, এটা আমার বন্ধুর বাড়ি রূপক দেব রায়, সে তার খোয়াইতে একটা বাড়ি আছে, এই বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান এলে আজকে গেছে, গতকালই গেছে আর কি। পাশের বাড়ির শুক্তা যে তাই আমার ফোন করছে অনুমানিক রাত্রে একটা হইব। ফোন করার পরে যে এইরকম ঘটনা আমরা আইসি আইয়া ফারাদা রাখতে গেছিলাম, রাজু ভাইয়া নাম, তার ফারাদা রাখতে গেছিলো। তার কাছ থেকে আমার যতটুকু শুনছি প্রায় 4 জন, অনুমানিক 4 জন হয়েছে। 4 জন কালো কাপড় পরা, মুখে কালো কাপড় বাঁধা, তারে প্রথম মুখে কাপড় দিচ্ছে, তার কাপড় দিয়া তারপরে রশি দিয়া তারা বাঁধছে। বাঁধার পরে রশির মধ্যে তার যেমন রশি দিয়ে বাঁধছে, রশির মধ্যে হাত দিয়ে এমনি রশিতে আটকাইছে। আটকাইয়া 4 জন লোক দস্তা করে লাস্টে তার মাথার 2-4টা বাড়ি মারছে। আমি দেখি মাথা দিয়ে প্রচণ্ড রক্ত পড়ে, শরীর রক্ত পড়ে, আস্তা শরীর খাপের। 4 জন মানে পটকাইয়া দৌড়িয়া টিন ভাঙ্গিয়া পাশে বাড়ি শুক্তার বাড়ি গেছে। শুক্তার বাড়ি গিয়া বারিন্দাত করছে, কইরা দিদি হয়ে চিৎকারছে, দিদি রূপকদার বাড়ি বাঁচাও। তখন তাই আমরা ফোন করছি। এরপর আমরা আইলাম, আইয়া যা দেখলাম যে টিন ভাঙ্গা খুব সময় ঢুকিয়া আবার পেছন দিকে বার হয়ে গেছে। মানে কোনো কিছু নিতে পারছে কিনা এখন তো আমরা কইতে পারতেছি না, ঘরটা খোলা না হইলে, মালিকটা না আইলে কি নিচে না কিছু বুঝতেছি না। হ্যাঁ, আপাতত তো বাড়িতেই কিছু বোঝা চাইতেছে না। আর ওই পাহাদার যিনি আসছিলেন ওনার অবস্থা? পাহারাদার তো কদমতলা হাসপাতাল, রাত্রে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার ব্রিগেড ডাক্তার পাঠাইছি। এবার কদমতলা হাসপাতাল থেকে সেলাই টেলাই দিয়া 9টা, খুব সময় 9টা সেলাই লাগছে মাথায়। হ্যাঁ, সেলাই দিয়া এরপরে ধর্মনগর হসপিটাল বর্তমানে আছে। এলাকাবাসী হিসাবে আপনারা প্রশাসনের নিকট কি দাবি রাখবেন? মানে এলাকাবাসী হিসাবে প্রশাসনের কাছে দাবি কি রাখবো, পরপর প্রতিনিয়ত কারো বাড়ি সন্ধ্যাবেলা, কারো বাড়ি রাত্রেবেলা, মানে এটা নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে গেছে। আমরা চোরাইবাড়িতে, বিশেষ করে চোরাইবাড়িতে প্রশাসনের কাছে প্রতিবার যাইতাছি, গিয়া প্রশাসনও বোঝা যায় নির্বিকার, তারাও কিছু করার মতো নাই। আর আমরা পাবলিক কী করবো, আজকে একটা আমরা করা ডিসিশন নিব, পদক্ষেপ কমিটি আমরা আলোচনা করতে আসি। কি মনে হয় ফাঁকা বাড়ি এগুলো চোর ডাকাতরা কিভাবে মানে ইয়ে করতে তারা জানে কার বাড়ি কখন না, একবারে বিশ্বস্ত লোক। এবং আমার খুব সময় আমাদের ধারণা এটা খুব পাশাপাশি এরিয়ার লোক, তারা একটা টিম আছে। কার বাড়িতে কবে লোক বাড়িতে থাকে না, সেই বাড়িতে তারা তালা ভাঙার চেষ্টা করে, গড় ঢুকার চেষ্টা করে। মানে একটা ভালো নেটওয়ার্ক একটা আছে, সমস্ত চোরাইবাড়ি কদমতলা মিলিয়ে আমার মনে হইতেছে এটা ভালো নেটওয়ার্ক, সব জায়গায় তারা লোক রাখা আছে। A formal FIR has been lodged at the Choraibari police station. The local police have launched a massive manhunt to identify and apprehend the 5 suspects. Bureau report, Chinikhara. The Tripura Pradesh Unorganized Workers Congress organized a massive protest march and demonstration in the capital city on Friday, voicing strong opposition against the central government's decision to restructure and rename the MGNREGA. The scheme, which now reportedly guarantees 125 days of work, has been rebranded as Viksit Bharat Ji Ramji. This move has sparked a wave of criticism from opposition parties, particularly the Congress, who view it as an attempt to erase the legacy of Mahatma Gandhi. The protest rally commenced from the Pradesh Congress Bhavan and traversed through various key arterial roads of Agartala. While the initial plan was to conclude the march with a mass sit-in at the foot of the Mahatma Gandhi statue near the Circuit House, the situation escalated as the rally reached the Buddha Mandir area. Heavy police deployment intercepted the protesters near Buddha Mandir, preventing them from proceeding towards the Circuit House. Speaking to the media, Shantanu Paul, chairman of the Unorganized Workers Congress, lashed out at the Modi-led central government. He argued that the name change strategy is a direct attack on both the heritage of the father of the nation and the fundamental rights of rural workers. প্রোগ্রামটা ছিল পোস্ট অফিস চৌমুহনী থেকে মহাত্মা গান্ধীর পাদে আমরা গিয়ে আমাদের প্রতিবাদটা জানাবো, কিন্তু আমরা এখানে আসার পরে আমাদেরকে আটকে দিয়েছে যে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে মিছিলটা করে আসছি, কিন্তু তারপরেও আমাদেরকে যেতে দেয়নি। আর আজকের প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্যটাই হয়েছে যে বিগত দিন যে একটা কালো আইন চালু হয়েছে, শ্রমকোট হয়েছে, তা তো হয়েছে, তারপরেই আবার মনরেগার কাজটা পুরাটাই বাতিল করে দিয়েছে। তো সেটা তো গরিবদের পেটে একদম লাথি মারা, এছাড়া তো আর কিছু না। কারণ মানুষে জানতো যে গ্রামের মানুষরা কিছু না কিছু মাসে সে একটা টাকা পেত, 15 দিনে কাজ করুক
আর 10 দিনের কাজ করুক, টাকাটা আসতো। সেই টাকাটা দিয়ে ওদের সংসার চলতো বা ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার একটা কাজ আসতো। সেই কাজটি তো টোটাল বন্ধ করে দিয়েছে। তো এখন দেখা যাচ্ছে যে সরকার যে গরিবদের সাথে নেই, তারা গরিবদের একটার পর একটা বঞ্চনাই করে চলছে। শ্রম কোড দিয়েছে একটা প্রত্যেক শ্রমিকের কাজে বাতিল করে দিচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে রেগার নাম পরিবর্তন করে আগে যেমন কাজ না হলে একটা RTI দেওয়া যেত, সেটাও এখন দেওয়া যায় না। এবং আগে গভর্নমেন্ট ইউপি গভর্নমেন্ট থাকতেন 90% টাকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দিত, 10% স্টেট গভর্নমেন্ট দিত। আর এখন সেটা করছে 40% টাকা দিতে হবে স্টেট গভর্নমেন্টের, আর 60% টাকা দেবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। তাহলে ওই টাকা দিয়ে কিভাবে হবে? কারণ স্টেট গভর্নমেন্টে তো 10%ই টাকা দিতে পারে না, তারা 40% কোথা থেকে দেবে টাকা। তাই প্রতিবাদে আমাদের আজকের এই মিছিল, এবং আমরা সরকারের কাছে আমাদের এইটাই দাবি যে আমাদের যে মহাত্মা গান্ধী রেগার যে কাজটা, সেটা পুনরায় ওই নামে থাকতে হবে এবং ওই কাজটা যেন চালু থাকে। আমার নাম শান্তনু পাল, আমি অল ত্রিপুরা আনঅর্গানাইজ ওয়ার্কার কংগ্রেসের চেয়ারম্যান, এবং সেই বিলটার প্রতিবাদে আজকে আমরা এখানে বিলটাকে পড়লাম। This protest is part of a nationwide series of demonstrations by the Congress Party in Tripura. The Unorganized Workers Congress has vowed to intensify its movement if the original identity of the world's largest work guarantee scheme is not restored. Reported by Amit from Agartala, Chinikhoran. Tension simmered in the Ramnagar area of the capital on Friday after a rickshaw puller was reportedly subjected to a brutal physical assault by a group of youths. The victim, identified as Didar Hossain, has alleged that the attack was motivated by his religious identity. According to the complaint filed by the victim, the incident occurred in the Nivedita Club locality of Ramnagar. Hossain stated that he was intercepted by a group of young men while he was performing his daily rounds. The situation took a violent turn during the encounter. Hossain alleged that the youths initially asked for his name, and upon realizing he belonged to the Muslim community, they began beating him mercilessly. 6টার দিকে আমি রিক্সা জমা দিয়ে আমি রিক্সা চালাই। আমার বাড়ি এসে বিচ্ছিন্ন মনুবাজার। আমি এখানে বাটিয়া বনগর বিটার বনে ভাড়া থাকি, ভাড়া থেকে রিক্সা চালাই। তো অন্যদিন একটু রাইড করে যাই, মনে অসুবিধা হয় না। তবে আজকে একটু সকালে যাইতেছি কারণ ঠান্ডা লাগবে, ঠান্ডা মাই দিন। তো রিক্সা জমা দিচ্ছি আমি, কৃষ্ণ তাই নাম কিতা জানি আমার মনে পড়তো না, হ্যাঁ মালিকটার নাম। এখন অন্য সময় মনে থাকে, এখন মনে নেই আর কি। তো রিক্সা জমা দিচ্ছি, জমা দিয়া আমি গাঙ্গায় কালী মন্দিরটার সামনে আইছি। এখান থেকে আমি মোবাইল লাগাইছি আমার বাড়ি করে। কোনখানে ভাড়া থাকেন? আমি বাটি অমরনগর বিশালগঞ্জ ভাড়া থাকবো। তো এখানে আইয়া আমি মোবাইল লাগাইছি আমার বাইক কল করবো। কল করতে করতে আমি নিবেদিতা ক্লাবটার সামনে আইছি। এই ক্লাবটার সামনে আইছি, আমি কলে আছি, আমি কারোর কোনো কথা নাই, আমি মোবাইলে কথা। তো এখানে কিছু খোলা হয় না আছে, 4-5 জন খোলা হয় না আছে, তারা আনন্দ ভর্তি করতেছে। তার লোক আমার মা দুধ কিছু নেই, আমি আয় হতেছে আমার সাথে। তো পেছন দিয়ে আমার একজন ডাক যে দাঁড়া, তুই দাঁড়াইছি। দাঁড়ানে আমার তোর নাম কিটা? আমি কি আমার নাম দিদার হোসেন। এই দিদার হোসেন কইছি কিরে শালা মুসলমান, তারে পড়া দে, তারে দর। এবার দর করেছে একটা খিচালাইছে আমার কিছু না। আমি তো হালকা অবস্থায় আছি, তেমন একটু না আমার মারবো বলে এমন জানি না। আমি উইটাতে বালু দিয়ে উঠে বসছি। এবার বালু উঠে পড়ো না, এবার 2-3 জন ইয়ে বালু দিয়ে আগ করে আমার এত দিক আমাদের পুরা খাদা লেগেছে বালু তোলে। তখন আমি চিন্তা করছি আমি বালু তোলা থেকে আমি তো আর না, আমি একটু আছি। তবে আমি চিন্তা করছি আমি যখন আমার মারা লাগবো এন থেকে কিভাবে উঠছি, আমার আল্লাহ ছাড়া আর কেউ রক্ষা করে। কতজন আসছিল তারা আসলে 4-5 জন আসছিল। তো এখান থেকে উঠছি, উঠতে আমি সাইড দিয়ে কিভাবে বালু টালু মারছে যে কি কইছে তারা, কি লিগে মারছে? এই যে আমি মুসলমান কইয়া মারছে, শালার মুসলমান আমার বাংলাদেশের, তোরা বাংলাদেশে যে আমরা হিন্দুদের পুরা দিয়ে লাইছি, তোরা এটা প্রতিবাদ করস না কি কুইয়া আবার দিন কি চালাইছে একটা কিছু না। আমি ফিজের রাস্তা পড়ছি। আচ্ছা, যে সময় মারধর করছে তখন আশেপাশে লোকজন আসছিল? লোকজন অনেকগুলো আছে, অনেক আইয়ে যায়, বাইক লিয়ে আইয়ে। আমি বাবার ডাকছি, ভাই ডাকছি, ভাই আমার বাসাও, ভাই আমার বাসাও, আমার মায়ের আইতেছে, আমার অন্যায় কিটা। আমি যারা মারধর করছে আপনারা, তারা বয়স কিরকম হইতো? তারা বয়স 25
25-30 এরকম থাকবে। তারা কি মানে চিনতে পারছেন আপনি যারা আমি মারছে? তারাকে আরও চিনতে পারি না, কিন্তু এমনি মুখ দেখতে চিনতে পারবো এরকম একটা ইয়ে আছে আমার। জায়গাটার নাম কি যেখানে মারছে আপনারা? নিবেদিতা ক্লাবের সামনে, এখানে বালু আছে রাস্তার সাইডে, এই বালুটার উপরে আমার মারছে। আপনার নাম কি? আমার নাম দিদার হোসেন। কতদিন ধরে আপনি আগরতলায় বসবাস করেন? আমি আগরতলা বসবাস করি যে আজকে থেকে প্রায় 25 বছর হয়েছে। আমি 25 বছর ধরে এখানে থাকতাম না, আমি মাঝখান দিয়ে বাড়িতে আসা যাওয়া করে রিক্সা চালাই। যে সময় হ্যান্ডেল মারে না রিক্সা আসলে ওই সময় মোটামুটি আমি আগরতলা রিক্সা চালাইতে। আপনার রিক্সাও কি ভাঙচুর করছে? না, রিক্সা ভাঙচুর করছে না, রিক্সা আমি জমা দিয়ে দিয়েছি। রিক্সা জমা দিয়ে আমি আমার রুমে যাইতাম কাছাকাছি। Following the assault, Didar Hossain reached the West Agartala police station to seek justice. The promoter minority cell chairman Shah Alam accompanied the victim and strongly condemned this incident. প্রথমে সংখ্যালঘুদের রক্তের ধারার মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে জানাই শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা। কারণ আপনারা দেখছেন প্রতিনিয়ত রাজ্যের প্রত্যেকটা জায়গার মধ্যে সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হচ্ছে। উনি একজন রিক্সা ড্রাইভার, উনি রিক্সা চালায়, আজকে সারাদিনে 1200 টাকা উনি রোজগার করেছে। ওনাকে ওনার ধর্ম নিয়ে গালি দিয়ে মুসলিম বলে বিভিন্নভাবে ওনাকে আক্রমণ করছে। ওনাকে মাটির নিচে প্রথমে আপনার পুঁতে দিয়েছে, তারপর ওইখান থেকে তুলে ওনাকে জ্বালানোর চেষ্টা করছে আগুন দিয়ে। তো আমরা বলবো যে আমরা জানি যে রাজ্য প্রশাসনের কাছে আমরা বিচার পাবো না, সংখ্যালঘু অংশের মানুষরা আমরা বিচার পাবো না, আমরা জানি। এই পশ্চিম থানায় দাঁড়িয়ে বলছি যে আমরা বিচার পাবো না। এর আগেও অনেক কমপ্লেন এই পশ্চিম থানায় আমরা সংখ্যালঘুরা করেছি, কিন্তু আমরা বিচার পাইনি। যদি বিচার পেতাম তাহলে আজকে সংখ্যালঘু অংশের মানুষের আমরা আজকের দিনটা অন্তত পক্ষে একটু শান্তি চাইছিলাম রাজ্যের প্রশাসন, রাজ্য সরকারের কাছে। কিন্তু একটা জিনিস বলতে চাই, সরকার কিন্তু জনগণ দিয়ে হয়, সরকার কিন্তু সরকারের অংশ, সংখ্যালঘু অংশের মানুষও এ রাজ্যের। তো আমরা বলবো রাজ্য সরকার, রাজ্য প্রশাসনকে যে আমরা সংখ্যালঘু অংশের মানুষকেও একটু বাঁচতে দিন, মাথা উঁচু করে আমাদের পাশেও একটু দাঁড়ান, আমাদের দিকে একটু লক্ষ্য রাখুন। আমরা আর কি বলবো, আমাদের কাছে আর ভাষা নেই। কিন্তু আপনার কাছে স্টেটমেন্ট দিল যে উনি রিক্সা রেখে বাড়িতে যাচ্ছে, ওনাকে দুটা যুবক ডাক দিয়েছে, ওনাকে মুসলিম প্রথমে নাম বলেছে দিদার হোসেন, মুসলিম বলাতেই ওনাকে আক্রমণ করেছে। ওনার স্টেটমেন্টে আপনারা স্পষ্ট। এখানে তো লুকোচুরি মিথ্যার কিছু নেই ভাই। আপনারা স্পটে যান, যেখানে ওনাকে পুঁতে রেখেছে, পুলিশকে বলুন যেতে। ওনার কাপড়, টাকা পয়সা, আপনার কাপড় মনে ওইখানে পরে আছে, টুপি, মাফলার কাপড় টাপড় পরে আছে, টাকা টোকারি নিয়ে গেছে। তো এইগুলা তো রাজ্যের সংস্কৃতি না, এরকম না। তো আমরা কার কাছে বিচার চাইবো? কার কাছে বিচার চাইবো? আমাদের কে আছে যে আমরা বিচার চাইবো এই রাজ্যের মধ্যে? আমরা সংখ্যালঘু অংশের মানুষরা কার কাছে বিচার চাইবো বলুন? আপনাদের মিডিয়া বন্ধুদের বলছি, কার কাছে বিচার চাইবো? আপনারা জানেন বিগত কিছুদিন আগেও আমরা কমপ্লেন করেছি এরকম অনেক দুষ্কৃতীদের অ্যারেস্ট করার জন্য, করেছে এখন পর্যন্ত। সরকার একদিক, আমরা রাজ্যবাসী একদিক। রাজনীতি ইম্পর্টেন্ট না, আজকের দিনে রাজনীতি ইম্পর্টেন্ট না। আজকের দিনে কে হিন্দু, মুসলিম, কে খ্রিস্টান, কে তিপ্রাসা, ওইটা ইম্পর্টেন্ট না। ইম্পর্টেন্ট আমরা ত্রিপুরাবাসী। কে কংগ্রেস, কে সিপিএম, কে বিজেপি, কে ত্রিপুরা মথা, ওইটা ইম্পর্টেন্ট না আজকের দিনে। আজকের দিনে ইম্পর্টেন্ট আমরা রাজ্যবাসী, এ রাজ্যের সন্তান, এ রাজ্যটা আমাদের। এটাকে যারা বরবাদ করছে, আমি প্রশাসনকেও দায়ী করব। প্রশাসন এই পশ্চিম থানাতে দাঁড়িয়ে কেন তারা অ্যারেস্ট করে না? আমরা অনেক কমপ্লেন করেছি। আপনারা মিডিয়া বন্ধুরা দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করেন, এগুলো দেখেন, আপনারা কন্টিনিউ দেখেন। আমরা থানাতে আসি, এসব কমপ্লেন করি, কিন্তু আসামিরা অ্যারেস্ট হয় না। কেন হয় না? কেন অ্যারেস্ট করে না? প্রশ্নটা আপনাদের কাছেই থাক আমাদের। আমরা আবারও আপনাদেরকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সংখ্যালঘু অংশের মানুষের রক্তের মাধ্যমে। The police have registered the case and initiated a preliminary investigation into the matter. Report to be Pranav from Agartala, Chinikhorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhorang.
ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Tulungka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthokma tringbo phayo. Abuni gadingno chini sonlokomol jewelers ni bakhaktei tipra hasni joto kurungno tongthok tring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habya pharo. Tongthok tring hambai. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ। মেগা ড্র, থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Welcome to ICFA University. Part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now.
स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. The historic Ramesh English Medium High Secondary School in Udaipur has officially embarked on its 75th anniversary milestone, marking the occasion with a grand 4-day Platinum Jubilee celebration. On this occasion, on the second day of the event, Chief Minister Dr. Manik Shah formally inaugurated the celebrations by lighting a traditional ceremonial lamp. In a significant blow to the interstate narcotics trade, the Assam Choraibari police successfully intercepted a major consignment of contraband cough syrup on Friday afternoon. The operation, led by Watch Sports in Search, uncovered a sophisticated smuggling tactic where illegal substances were hidden within fruit and vegetable shipments. The police have apprehended 2 individuals in connection with the smuggling attempt. In a powerful gesture of solidarity, former Member of Parliament from Uttarakhand and senior BJP leader Tarun Vijay arrived in Agartala to offer condolences to the family of the Angel Chakma, the Tripura student who was tragically demised in Dehradun. The cultural heart of Tripura began beating to the rhythm of literature as the 44th Agartala Book Fair was officially inaugurated on Friday evening at the Hapania International Fairground. The 13-day-long Festival of Wisdom was opened by the Chief Minister of Tripura, Dr. Manik Shah, in the presence of several distinguished leaders and a large gathering of bibliophiles. A terrifying robbery unfolded on Thursday night at the residence in Choraibari, leaving a security guard critically injured after a violent confrontation with a gang of armed miscreants. The incident occurred at the home of a local resident, Rupak Debroy. Taking advantage of the owner's absence, a gang of 5 robbers targeted the property under the cover of darkness. The Tripura Pradesh Unorganized Workers Congress organized a massive protest march and demonstration in the capital city on Friday, voicing strong opposition against the central government's decision to restructure and rename the MGNREGA. The scheme, which now reportedly guarantees 125 days of work, has been rebranded as Viksit Bharat Ji Ramji. Tension simmered in the Ramnagar area of the capital on Friday after a rickshaw puller was reportedly subjected to a brutal physical assault by a group of youths. The victim, identified as Didar Hossain, has alleged that the attack was motivated by his religious identity. Bringing to you the news of the day. The assault on a rickshaw puller in Agartala's Ramnagar area has escalated into a significant political and communal flashpoint. Following the brutal attack on Didar Hossain on Thursday night, senior Congress leader and MLA Sudeep Roy Burman visited the Ramnagar outpost on Friday to demand immediate accountability from the law enforcement authorities. On Friday, MLA Sudeep Roy Burman met with the officer in charge of Ramnagar outpost and the UC of the West Agartala police station. During the high-level meeting, Burman expressed grave concerns over the nature of the attack, which the victim alleges was triggered solely by his religious identity.
The police have reportedly assured the MLA that the perpetrators have been identified and will be apprehended shortly. The incident sparked immediate unrest in the Ramnagar locality. On Friday, a group of local residents and supporters of the victims staged a spontaneous roadblock near the Nivedita Club area. আপনারা জানেন গতকাল একজন নিরীহ গরিব একটা রিকশাওয়ালা দিদার হোসেন তার বাড়ি বীরচন্দ্রবন সংসার চলে না শহরে এসে বিটারবন এলাকায় বসবাস করে ভাড়াটে হিসেবে সারা দিন সকালবেলায় বেরিয়ে পড়ে রিকশা চালায় গতকাল রিকশা চালিয়ে সে ভোরবেলা থেকে রিকশা চালিয়ে রাত্রেবেলা অবধি 1400 টাকা রোজগার করেছে 200 টাকা রিকশার মালিক সেই মালিককে দিয়ে সে যখন বাড়ি ফিরছিল বাঁধের পার দিয়ে তার ভাড়া বাড়ি বিটারবনে যাবে তখন দিদার হোসেনকে দেখে জিজ্ঞেস করলো নাম কি বললো আমার নাম দিদার হোসেন এই মুসলমানের বাচ্চা তার মার তাকে ওখানে একটা বালুর জমা ছিল রাস্তার পাশে তাকে প্রথমে বালুর মধ্যে চাপা দিয়ে দিয়েছিল তারপর সে কোনো মতো ওখান থেকে ওঠার পর বেধড়ক তাকে মারধর করা হয়েছে এই মর্মে যে সে একজন মুসলমানকে থাকতে দেওয়া হবে না যেরকমটা বাংলাদেশে মৌলবাদী শক্তিরা হিন্দুদের উপর আক্রমণ করছে এখানেও ঠিক ভারতবর্ষের মধ্যে মৌলবাদী শক্তি যারা আরএসএস এর বিচারধারায় বিশ্বাস করে তারা এই নিরপরাধ নিরীহ একজন লোককে গরিব লোককে সে মুসলমান বলে তাকে বেধড়ক কালকে মারধর করা হয়েছে তার সারাদিনের রোজগার পরিশ্রমের রোজগার 1200 টাকা তার পকেটে সেই টাকাগুলো পর্যন্ত লুট করে নিয়ে গেছে খেতে পারছে না কালকে থেকে দাঁতগুলো সব নড়ে গেছে এখন সিটি স্ক্যান করে এক্ষুনি হাসপাতাল থেকে এসছে আমি পুরো ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করছিল সিটি স্ক্যান রিপোর্টও পাইনি যে মাত্র শুনেছেন যে আমি আসছি সে ছুটে এসছে থানায় যাবে করে ঘটনার বিচার চাইতে আজকে এলাকাবাসী বিকালবেলাও এসছে সকালবেলাও এসছে এখনও এসছে শুধু একটাই যারা দোষী তাদেরকে গ্রেপ্তার করো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাও যেন ছোঁয়াচে রোগের মতো এটা যেন না ছড়ায় এটা রীতি টানতে হবে এই ভারতবর্ষে এরকমভাবে আমরা এই ভারতবর্ষকে চিনি না যেখানে ভাষার নামে ধর্মের নামে জাতপাতের নামে কোন অঞ্চলের নামে লোকদের মারবে খুন হবে এরকমটা হয়েছিল দেরাদুনে এঞ্জেল চাকমা এরকমটা বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে তো ওই মৌলবাদী শক্তি যারা বাংলাদেশে করছে এদের মধ্যে আমাদের আগরতলা কিংবা ভারতবর্ষের মধ্যে এই যারাই ঘটনাগুলো করছে এদের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় ভারতবর্ষে এরকমভাবে চলতে দেওয়া যায় না এতদিন ছিল না এরকম কিন্তু গত 11-12 বছর ধরে একটা অন্যরকম ভারতবর্ষ আমরা দেখতে পাচ্ছি এর বিরুদ্ধে সমস্ত জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে এরা যারা কট্টর মুসলমান বিরোধী এবং হিন্দুত্বের এজেন্ডা বলে এরা হিন্দুত্বকে বদনাম করছে সনাতন ধর্মকে বদনাম করছে এরা বোঝে না যে আমাদের সেদিন করে বলেছিলাম এমন কোনো বক্তব্য কিংবা এরকম কোনো স্টেপ নেওয়া উচিত নয় সত্যিকারে যদি হিন্দু বিশ্বাস করে সনাতন ধর্ম বিশ্বাস করে যেটার প্রভাব বাংলাদেশে গিয়ে পড়বে এই জিনিসগুলো ইচ্ছে করে করছে যাতে বাংলাদেশের মিডিয়া এই জিনিসগুলো ক্যাপচার করে ওখানে সনাতনীদের উপর আক্রমণ চালানো হয় এবং এই ভারতবর্ষে ভোটে সেটা কনভার্ট করতে লাভবান হয় শাসক গোষ্ঠী এটাই চাইছে মানে মানুষ ওখানে বাংলাদেশ হিন্দুরা মারা যাক তার ভোট চাই বিজেপি আরএসএস এর ভোট চাই কাজেই এই মুসলমানদের মেরে বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তিদের উত্তপ্ত করার চেষ্টা বলে আমরা মনে করি ঘৃণা বর্ষাই এই সমস্ত আক্রমণের যারা করছে তাদেরকে আমরা ঘৃণা বর্ষাই এবং শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ প্রতিবাদ করবে এগিয়ে আসবে এবং মানবতা সর্বপ্রথম প্রাধান্য পাবে এই বিশ্বাস আমরা আছি আজকে থানার মধ্যে এসেছিলাম বিচার চাইতে আশ্বস্ত করেছেন যে অবিলম্বে খুব দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত চলছে যারাই জঘন্যতম ঘটনাগুলো করেছে তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদেরকে গ্রেপ্তার করবে এবং তাকে বিচার পাইয়ে দেবে The protesters demanded the immediate arrest of the youths involved in the assault. The blockade was lifted only after senior police officials arrived at the scene and provided a firm commitment to the locals that justice would be served.
Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. In a significant move to empower the MSME sector, the Department of Industries and Commerce officially launched 2 landmark schemes on Friday. The inauguration ceremony took place at the Pragna Bhavan under the framework of the Raising and Accelerating MSME Performance Program. Minister Santana Chakma launched these new schemes. कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते ओम शांति ओम शांति ओम शांति 2025 और एबारे त्रिपुरा रैंक पार्शियल रिएम्बर्समेंट लोन The Honorable Minister for Industries and Commerce Santana Chakma inaugurated the following initiatives. Transport Incentive Schemes 2025 aim at reducing the logistical financial burden on local entrepreneurs. Tripura Partial Credit Incentive Schemes 2025 designed to facilitate easier access to credit and financial stability for small businesses. নমস্কার আজকে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমার্স ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে আমরা দুইটি যে আমাদের ইনসেন্টিভ স্কিম সেই স্কিমগুলো আমরা শুভ সূচনা করতে যাচ্ছি তার জন্য আজকে আমরা প্রোগ্রাম আয়োজন করেছি তো মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের র্যাম্পের যে অন্তর্গত যে আমাদের বিভিন্ন যে স্কিমগুলো যাতে করে আমাদের এমএসএমই যে উদ্যোক্তারা রয়েছেন তাদের যাতে সুবিধা হয় বিশেষ করে দেখা যায় আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে বাইরের স্টেটে যখনই আমরা কোনো পণ্য দ্রব্য আমরা নিয়ে যাই তখনই দেখা যায় অনেক সময় দেখা যায় সেখানে যে আমাদের যে পরিবহনের ক্ষেত্রে খরচ বেশি লাগে সেটাকে কমানোর জন্য পাশাপাশি আমাদের যে উদ্যোক্তারা যারা রয়েছেন তাদের যে বিভিন্ন ধরনের যে প্রোডাক্টগুলো যাতে করে তারা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে কারণ উৎসাহ বাড়াতে পারে তো তার জন্য আমরা এই দুটো স্কিম আমরা আজকে শুভ সূচনা করছি আমি যেটা মনে করি যে যেটা কোভিডের সময়ে আপনারা লক্ষ্য করেছেন অনেক আমাদের ইন্ডাস্ট্রির যারা উদ্যোক্তারা রয়েছেন তাদের অনেক অসুবিধা হয়েছে তার জন্য আমরা সেটাকে যাতে করে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যারা ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তারা যাতে করে আরও এগিয়ে যেতে পারে যাতে আত্মনির্ভর হতে পারে সেই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে আমরা সাবসিডি স্কিম আমরা আজকে 2025-এ যেটা রয়েছে র্যাম্পের মাধ্যমে সেটা আজকে আমরা শুভ সূচনা করতে যাচ্ছি সেটাই মূল উদ্দেশ্য আমাদের The event was attended by several high-ranking officials and dignitaries including Navadal Banik, chairman of the TIDC and others. Reported by Amit from Agartala, Chinikhorang. On Friday, Youth Affairs and Sports Minister Tinku Roy officially inaugurated the 28th annual 5-day fair and exhibition organized by the Aradhana Cultural Organization in collaboration with the ICA department. Held at the Kadamtala, the event began with the ceremonial lighting of the lamp, followed by the vibrant cultural performance by young artists. In his address, Minister Roy emphasized using the platform to promote a drug-free Tripura, prevent child marriage and encourage social causes like blood donation. Dignitaries including Jila Sabhati Party Arfana Nath, BDO Sanjeev Depnath and Organization Secretary Mihir Ranjan Nath were also present. এই প্রাচীন সংস্কৃতি আমাদের পরম্পরা এটাকেও আমাদের বাঁচিয়ে রাখা এটাকেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এটাও নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছানোর একটা বড় মাধ্যম আমরা যারা এখানে ছোট ছোট স্টল নিয়ে যারা এসে বিভিন্ন এসএসজি গ্রুপ সহ অন্যান্য দপ্তরের তারাও যারা আসেন তারাও পুরো বছর আমাদের এসএসজি গ্রুপগুলো যে সমস্ত জিনিসপত্র তৈরি করেন তাদের ওই মেলার মাধ্যমে তাদের তৈরি করা সামগ্রীগুলোকে এখানে তুলে ধরার একটা সুযোগ আসে আমরা এই মেলাটাকে 2000 বোধহয় সেটা 21 বা 22 সালে এই মেলাটাকে সরকারিভাবে বোধহয় 2-3 বছর হলো সরকারিভাবে আমরা এই মেলাটাকে অনুমোদন পেয়েছি এবং সরকারি মেলা হিসাবে এটা চালিয়ে যাচ্ছে এর আগে এটা এখানে আপনারা জানেন স্কুল মাঠে এই মেলাটা হতো এবং সেটা নিজেদের উদ্যোগেই এই বড়গোলবাসী এবং এখানকার যারা বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন এখানকার নাগরিক যারা সেটা করতেন কিন্তু বর্তমান সময় সেটা আমাদের
ত্রিপুরা সাংস্কৃতিক দপ্তরের উদ্যোগে এবং এখানকার গ্রাম পঞ্চায়েত যৌথ উদ্যোগে এই মেলাটাকে তারা করে থাকেন। আমরা এখানে যারা বিভিন্ন স্টল নিয়ে এসেছেন অফিসিয়ালস আমাদের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোশ্যাল এডুকেশন, তারাও তাদের বিভিন্ন বিষয় এখানে তুলে ধরেন। আমরা আমাদের সেখানে চাইল্ড ম্যারেজ, চাইল্ড প্রেগন্যান্সি বা রক্তদান এগুলোর উপরেও অ্যাওয়ারনেস করে থাকেন, যে এটা নিয়েও এখানে আলোচনা বা এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সেগুলো তুলে ধরা হয়। চাইল্ড প্রেগন্যান্সি যদি কমানো যায় তাহলে আমাদের এই রক্তদান, রক্ত যেভাবে আমরা সংগ্রহ করতে হয় সেই সংগ্রহটা একটু কমালে হবে, কারণ রক্তের প্রয়োজন যখন কম হবে তখন রক্তদানেরও প্রয়োজন কম পড়বে। তাতে রক্ত প্রয়োজন আমরা দেখি যেখানে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় থাকে মা এবং শিশুদের জন্য। মা এবং শিশু যদি সুস্থ থাকে তাহলে এই রক্তের প্রয়োজন কম হবে। তো আমরা দেখি আমাদের রাজ্যে যদি চাইল্ড ম্যারেজটা কম করতে পারি তাহলে চাইল্ড প্রেগন্যান্সি কম হবে। চাইল্ড প্রেগন্যান্সি কম হলে আমাদের মায়েরা শিশুরা সুস্থ থাকবে, সেখানে রক্তের প্রয়োজন কম পড়বে। এর জন্য রক্তের প্রয়োজন কম যেন হয় তার জন্য আমরা এই সমস্ত মেলার মাধ্যমে আমাদের দপ্তর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দপ্তরও বিভিন্ন অ্যাওয়ারনেস করে থাকে। তো আমাদের এখানে যে স্টল দেওয়া হয়েছে সেই স্টলের মাধ্যমে সেগুলো এখানে প্রচার প্রসার করা হবে। এখানে আসতে অনুরোধ করব রাজীব, আমাদের আশিস চক্রবর্তী। Bureau Report Chini Khorang. In response to the sudden and extreme drop in temperatures across the state, the TTADC has announced a 10-day winter holiday for all schools under its jurisdiction. The holidays will be effective from January 3rd to January 13, 2026. The decision was finalized on Friday following a crucial meeting led by Ravindra Debarma, the executive member of the ADC Education Department. The meeting included top IAS officers and administrative heads who reviewed the current weather conditions and their potential impact on the health and well-being of the young students. Given the intensification of the cold wave over the last 48 hours, the council deemed it necessary to provide temporary reprieve for students in these areas. While the general school populations will observe the holidays, there is a significant exception for students appearing for their final examinations. However, students appearing for metric and post-metric board-related examinations will continue their schedules as per the previously announced date, EM Ravindra Debarma clarified. এক সপ্তাহ রম্বই ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চল মানে ভারতবর্ষ নথভুক্ত কেসাংমানি মহল যেভাবে কেসাংখা মানে যেভাবে ঠান্ডাংখা সেমারাংনি তুলনায় তাকলাই বেলাখেনা কেসাংমানি বাঙ্গো আবনি বাগै এডিসি আমচাইও তাবুক টোটাল 1601 যে স্কুল তমনি আবংখা যতনসै রিমোট এলাকা তাই করি এলাকা হই जों সাইমানো বেলাইখানা হাজো খাপারো চিন বরক তংজাবাयो বরংনি স্রাইরক ন স্কুল রহনানি বা যারা স্টুডেন্ট স্কুল ফাইনানি মক কেসাংমানি জরাও বরং মুতেই সম্ভব বিয়া আবনি বাগै চিনি বরং নাং সিএম ভাই বিনি একটা পারমিশন নাঙ্গো চিনি হেড তাই চিনি যত আইএস রবাই তিনি जों মিটিং চিনি মিটিংও মিশন 3 অরো যে जों যে পাইলট প্রজেক্ট মিটিংও যখন যতন ফাইবে কিয়া চিনি 30টা আইএস রক বরনিব একই বক্তব্য অন্তত স্যার অন্তত এক সপ্তাহ যাবত বন্ধ তো নিখেন বেলাকেন হামনাই কারণ গার্জেন রক স্কুল লগত থাঙিনে অনুরোধ খাই दंबायखा आबोनि बागै जों एडिसि गभर्नमेंट प्रशासन जों सिद्धांत नाखा जे बुसखांनि 3rd अर्थात खाना जानुवारि तालनि खानांखा 3 तारिख खानानि सिमि बुसखांनि 13 तारिख जरा 10 दिन आबोनि परेखाय तो हांराय তাইবো কেসাংমা বাড়ি মানো ওয়েদারনি যে রিপোর্ট অনুসারে তাইবো কেসাংমার সম্ভাবনা বেশি আবনি বাগै जों এডিসি কর্তৃপক্ষ যে যত স্কুল চিনি এডিসিনি जों বন্ধ না রাখা আরো জায়গায় কক দङ যে স্কুল চিনি বুটনি এক্সাম চলি দङ বুটনি এক্সাম মানে বুসखाङो रंनि 10 रंनि 9 रंनि বা 7 रंनि আবকে বুট যেমন চিনি খুমপুই বাদেবো চিনি
যে দলাই নট গাই চিনি অনুকুটি রগ চিনি SB স্কুল দङ 6 to 8 আর রগ যদি পরীক্ষা চলি দङ খাই আবো কন্টিনিউ না পরীক্ষা চলি নাই আবন বাগै যতনি ককনো খানাवै যতনি दुखनो बुजिवै न जों एडिसि र बुसकांनि 3 तारिखनि सिमि खानानि सिमि 13 तारिख जरा जों आपातत जों स्कुल बन्द घोषणा खायरि जाखा एजे आं EM एडुकेशन हिसाबै हामबाय सिनिकाबो चलिनाय बोर्ड एग्जाम खाय चलिनाय CBS सिमपांतुं TBS सिनिपांतुं बोर्ड जरि एग्जाम चलितं हाखाय आबोके कन्टिन्यू आबो चलिनाय स्कुल लंने हाइना ट्राई लं आमा हाके एग्जाम चलमे आबो तो आसुक जामेलाया तब उ सिकन रक निनी प्री नार्सारी থেকে निनी 1 to 5 आबरन तो कोन स्कुल ताव पर्यन्त सिनि थानि गक्रै हस्टेल लका बाहायं नायसा हस्टेल तो निजांनाय हस्टेल नि कोनो नगो थांना आमा हाय जों हस्टेल तो आरो तो क्लास जोंले असुस्थ रंगाबा कोनो विपद असुबिदा खांखाय तो कोनो असुबिदा करे আর हांग्रायनि तो जों सब समय न किछु हलिडे मान खांखाय हांग्राय तो जो तनि नगो हांग्राय खायो हांग्रायनि तो जों मारनाय सालजा सानै नि बागै फानो যারা থানা মুসুনাय जोंनाय थाना मुसुङा जों दार तननाय आबनि बागै कोनो असुबिदा गला आबो जों যতন তাইসা जों पिउटि रो गय सालायना आबो তাইসা जों सालाय जानाय क्या एदि खायना আর তা কোনো সন্দেহ রাজ্য সরকার থেকে কোনো আবাহাই বাতা মান রাজ্য সরকার ন তো অনেক গার্জেন অনুরোধ খাইয়া गोबां लेखालेखि नुखा ससियेल मिडिया नुखा अंतत पक्षे ओ 7 टाका साफानो 15 तो निथुं जतने एक आरजी स्ट्राइक चिंग चिगन दङ आसुक स्ट्राइक दङ जे ताव स्कुल रहनानि आबो खूब कठिन आं साइबाम मते गोबां प्राइवेट स्कुल किन्तु ओ याप्रि मारमखा बरगो सुति गुसरा माखाया डिउ टू अतिरिक्त सिनि कसang mani bagai sar te kese sung nang ta private ni tabuk truk sung private school ni joto list aroni teacher strength student strength sung tabuk truk collection khai dongo ebong government ni guideline jodi bor fulfill khaya kai hoyto sung ADC kotripokho bo sung bono action nai mano aita yaban action nai man bo submit khaya bo ISO koita private school tong bahai choli tong bini fees ni obostha bahai आबरबो जों जतन मोटामुटी तिनि सालायया अ बेपारबो जों अनुरोध खायनाय जेतु स्रायरंनि वानसुगै हाइता खायतों इसो कोनो धरने कसाङै एक्सिडेंट अनेक जायगा सुनो खले एक्सिडेंट दङ स्रायराव माने आसके कसाङ उताइखो आबो जेनो खायातै শুধু পড়াশোনা ন চিনা খাইকেंला बुंनि स्वास्थ्य दिगेबो जों चिना मा खायलेना स्वास्थ्य जे हामियाका आरो कुलुम कसा कंग्रा इंगने निमोनिया रक मानजागै तंखांखाय आप्रु आबनि खरसावर नायबा आबो कि आरोनि टीचार रक आरोनि स्कुल कर्तृपक्ष दर नायबा गोबां मा सेरक्ट कुलुम कसाङै दं सा नंनि एडिसि एरियान गोबां मा स्कुल कत प्राइवेट दं मन्टर हाइयाखै কিন্তু যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে যখন নুকনাই যে হাইনি কারণে মুতিংকা गोबां बरक हामबायनाय जोंनो गोबां गार्जियन जोंनो हामबायनाय स्टेट गभर्नमेन्ट गार्जियन प्रेसार नाय ताबो एडिसि जे खायमाखै नके तां खायमियांनाय अ कक्टा The Education Department has directed school heads to communicate the holiday schedule to parents immediately. Bureau report Chini Khurang. To commemorate the 4th anniversary of the current board of the AMC, a special winter relief initiative was organized in Ward number 19. Mayor Deepak Majumdar, Corporator Baswati Debarma and others celebrates the occasion, distributing clothes and cutting a cake. The initiative aims to provide comfort to the elderly during the cold winter months while celebrating the developmental progress made by the corporation. কিন্তু যেহেতু তখন কমিউনিস্ট পার্টি অর্থাৎ বামফ্রন্টের নেতৃত্বে আগরতলা পৌর নিগম ছিল আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের স্মার্ট সিটি মিশন এটা এখানে বলার চেষ্টা করেছে এখানে অমিতাভ বাবু এবং সমর্থা যে স্মার্ট সিটি মিশনের কাজ আমাদের চলছে 2016 সালে আপনারা অবগত আছেন যে ভারতবর্ষের 100টা স্মার্ট সিটির মধ্যে আমাদের আগরতলাকে নরেন্দ্র মোদী স্মার্ট সিটি মিশনে অন্তর্ভুক্ত করেছে অর্থ প্রদান করেছে এই রাজ্যে এই শহরের মানুষের সার্বিক ডেভেলপমেন্টের জন্য কিন্তু যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পৌর নিগম ছিল 2014
2016 থেকে তারাই কাজগুলি শুরু করেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প তারা এখানে বাস্তবায়িত করেনি, কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের সুনাম হয়ে যাবে, মোদীজির সুনাম হয়ে যাবে, এটা তারা চাননি। সেই কারণে কাজটা কিন্তু হয়নি। যখন 2018 সালে আমাদের সরকার এসেছে তখন কিন্তু এই কাজগুলি হাত দেওয়া হয়েছে। তারপর আরো 2 বছর পৌর নিগমের দায়িত্ব ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির শাসিত বামফ্রন্টের পৌর নিগম, তারা এই কাজগুলি করতে দেয়নি সুন্দরভাবে। যাই হোক, 2021 সালে 8 ডিসেম্বর আমরা আপনাদের আশীর্বাদে আগরতলা পৌর নিগমের আমরা দায়িত্ব পাই, শপথ নিয়ে মেয়র হিসেবে কর্পোরেটর হিসেবে ওনারা দায়িত্ব নেন। নিয়ে কিন্তু আমরা ওই যে কমিটমেন্ট আমাদের সরকার বা আমাদের দল আগে করেছিল, সরকারের সহযোগিতা আমরা কাজ শুরু করেছি। শুরু করার কি হলো, আগরতলার একটা পরিবর্তিত রূপ নিচ্ছে সার্বিকভাবে। রাস্তা, ট্রেন, নিকাশি ব্যবস্থা, আলোর ব্যবস্থা, পরিত্যক্ত জলাশয়গুলি সংস্কার করে সৌন্দর্যযুক্ত মানুষের ব্যবহারযোগ্য করা, এই ধরনের পার্কগুলিতে যেগুলি নেশার আড্ডার জায়গা ছিল, নেশার জায়গা ছিল, সেগুলিকে সংস্কার করে মানুষকে ব্যবহার করার জন্য জিম বা অন্যান্য ব্যবহার সমস্ত গার্ডেনিং করে সুন্দর করে ব্যবহার করা হচ্ছে। সারা আগরতলাকে একটা পরিবর্তিত রূপ দেওয়া হচ্ছে। আপনি দেখবেন আগরতলাকে যদি যারা বলেন, তারা যারা ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন কাজে বা দেখেছেন, আমরা অনেক সময় মনে করি যে আমরা যারা 19 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা, আমার বাড়ির সামনে ট্রেনটা যখন এখনো হয়নি, অনেক দিন হয়তো বা প্রয়োজন আছে, হয়তো আগরতলা কোনো কাজ হবে। বিষয়টা এরকম না। যখন বড়েশ্বর যাবেন, বড়মালপুরে যাবেন, প্রতাপগড় যাবেন, বরদলা যাবেন, বড়মালপুরে যাবেন, তখন দেখবেন যে আগরতলা শহরটা কতটা পরিবর্তন হয়েছে। এবং আপনি যখন আপনার এরিয়া দিয়ে বেরোবেন, দেখবেন আপনার পাশের বাড়ি ড্রেনটা হয়ে গেছে, রাস্তাটা হয়ে গেছে। যেগুলি দীর্ঘ 40 বছর করা উচিত ছিল, যাদের উপর দায়িত্ব দিয়েছেন, ভরসা রেখেছেন, তারা কাজগুলি পূর্ণভাবে করেনি বা আন্তরিক ছিল না। Reported by Amir from Agartala, Chini Khorang. Seeking exemplary punishment for those responsible for the brutal fatal assault of student Angel Chakma in Dehradun, Manipuri Council Tripura, the Tripura Manipuri Student Youth Coordination Committee and the Tripura Manipuri Women's Council staged a massive protest demonstration in front of the Rabindra Bhavan in Agartala on Friday. The demonstrators raised their voices against the rising incident of the hate crimes and racial violence targeting students from the northeastern states in other parts of India. আপনারা সবাই বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে দেখেছেন, কিছুদিন পূর্বে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে আমাদের ত্রিপুরারই এক ছাত্র অ্যাঞ্জেল চাকমাকে সেখানকার বর্ণবাদী হিন্দি ভাষীরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে এবং তার হত্যার মূল কারণ হচ্ছে তার চেহারা এবং তার দৈহিক গঠন। তাকে চিংকি বলে বিভিন্ন ধরনের কটূক্তি করে তাকে যখন কটূক্তি করা হয়েছিল, তখন সে যখন প্রতিবাদ জানায় তখন তাকে পিটিয়ে এবং তার পেছনে ছুরিঘাত করে তাকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা এই হত্যাকে শুধুমাত্র একটি হত্যা হিসাবে দেখছি না, আমরা দেখছি দীর্ঘদিন যাবৎ ভারতবর্ষের ভূখণ্ড হিন্দি ভাষীরা উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় মানুষদেরকে যেভাবে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেনের মতো দেখে, যেভাবে আমাদেরকে অভারতীয় এবং নন ইন্ডিয়ান হিসেবে দেখেছে, আমাদের চেহারা তাদের মতো না হওয়ার কারণে, আমাদের ভাষা তাদের সাথে না মেলার কারণে তারা আমাদেরকে তাদের লোক হিসেবে মনে করে না। আমরা আজকে আপনাদের সামনে এই সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে, এই গণধর্ণার মাধ্যমে এই জানান দিতে যাই, হিন্দি ভাষীদের যে এইরকম যে আচরণ আমাদের সাথে, এটা আজকের থেকে নয়, এটা স্বাধীনতার পর যেদিন থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তখন থেকে এই দ্বিচারিতা, এবং এটা হয়েছে সেখানের ভারত সরকারের এত দীর্ঘদিন যাবৎ একটি ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসন ব্যবস্থার কারণে আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চল আজকে ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে সব দিক থেকে পিছিয়ে। আমাদের অর্থনীতি, আমাদের এখানকার বিভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে, কর্মক্ষেত্র থেকে শুরু করে, ইভেন কর্মচারীদের বেতনক্রম পর্যন্ত তাদের সাথে আমাদের সমান নয়। এই সমস্ত দ্বিচারিতা এবং ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসন ব্যবস্থার ফলে আজকে সেখানকার মানুষরা উত্তর পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে কিছুই জানে না, বুঝে না। উত্তর পূর্বাঞ্চলে কারা থাকে, তারা কি ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে, কি ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ তারা করে থাকে, কিছুই জানে না। এই যে দ্বিচারিতা এবং উপনিবেশবাদ, সেই উপনিবেশবাদ এবং দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে আজকে আমরা এই গণধর্ণা এবং আপনাদের সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখীন হয়েছি। এই সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে আমরা এও জানান দিতে চাই, যদি হিন্দি ভাষীরা এবং ভারত সরকার উত্তর পূর্বাঞ্চলকে নিয়ে তাদের এই নীতি যদি
বজায় রাখে এবং আমাদেরকে যদি নতুনভাবে তাদের মানে নীতি গ্রহণ না করে এবং সমান অধিকার না দেয়, আত্মমর্যাদার প্রশ্নে যদি আমাদেরকে তারা যদি অগ্রাধিকার না দেয়, তাহলে আমরা উত্তর পূর্বাঞ্চল নিয়ে, শুধু উত্তর পূর্বাঞ্চল নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য হব। তাতে যদি আমাদেরকে কেউ দেশদ্রোহীও বলে থাকে, তাতে আমরা কোনো মানে এক মুহূর্তের জন্য আমরা চিন্তা করব না। এটাই আজকে আমরা সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে আমরা সমস্ত ভারতীয়দের কাছে, সমস্ত হিন্দিভাষীদের কাছে এবং সকল ত্রিপুরাবাসী সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলের কাছে এই বার্তা দিতে চাইছি। Reporter by Amit from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. Saboni ng Agartala. Sabona ng Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O pati mo na din atong plaza. Haste ni thengkrung tongkhor. Fiaba dang mani sora woro zaknai purang mo. Kok shanai holong siro khognai haste ni hapong khatai. Choyoi nai tong din norok chini khora. Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, everyday diamonds for you. Sham Sundar Company Jewelers. Saboni ng Agartala. Sabona ng Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O pati mo na din atong plaza. Haste ni thengkrung tongkhor. Fiaba dang mani sora woro zaknai purang mo. Kok shanai holong siro khognai haste ni hapong khatai. Choyoi nai tong din norok chini khora. Saboni ng Agartala. Sabona ng Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O pati mo na din atong plaza. Haste ni thengkrung tongkhor. Fiaba dang mani sora woro zaknai purang mo. Kok shanai holong siro khognai haste ni hapong khatai. Choyoi nai tong din norok chini khora.
खाओ काइटो लबजाक थों kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengphayo hamsa mengphainai simia ayo kolok bo nai
নমস্কার। আশাময়ী নারীর আরেকটি পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আচ্ছা, তুমি যখন স্বাস্থ্যকর খাওয়া এই কথাটা শোনো তখন তোমার মাথায় কি আসে? সত্যি কথা বলতে কি, কথাটা শুনলেই চোখের সামনে আমার সব থেকে অপছন্দের শাকসবজি, এমনকি স্কুলে শেখানো খাদ্য পিরামিডের ছবি ভেসে ওঠে। জানো, আজকের বিষয় হচ্ছে স্বাস্থ্যকর খাওয়া এবং পুষ্টির বিষয় পবিত্র বাইবেলে কি বলে। লেবীয় পুস্তকে ঈশ্বর খাদ্যের বিষয়ে তার লোকদের নির্দিষ্ট আজ্ঞা দিয়েছিলেন। ইসরায়েলকে ডায়েটের বই খুলে দেখতে হয়নি কি কি খাদ্য গ্রহণ করার যোগ্য আর কি কি নয়। তারা বুঝেছিল যে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা কেবল ধর্মীয় স্থানে সীমাবদ্ধ নয়, কিন্তু তারা প্রতিদিন কি খায়, কি পড়ে এবং তারা মানুষের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে তার উপরেও নির্ভরশীল। খাদ্যের বিষয়ে আজ্ঞা প্রতিদিন দুবার করে ইসরায়েলীয়দের স্মরণ করে দিত যে তারা হচ্ছে ঈশ্বরের লোক। আমাদের জীবনের মান অনেক বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়, যার মধ্যে আছে শারীরিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং আত্মিক সুস্থতা। আর সেই কারণে ভালো খাদ্য বেছে নিয়ে স্বাস্থ্যবান থাকার শিক্ষা গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর আমাদের শরীরের জন্য খাদ্য দিয়েছেন যাতে আমরা শক্তি পাই, জীবন নির্বাহ করতে পারি, রোগের প্রতিরোধ করতে পারি আর সহজে আরোগ্যতা লাভ করতে পারি। আমরা যা খাই সেটা আমাদের মেজাজ, মানসিক লক্ষ্য, শারীরিক কর্মক্ষমতা, ওজন, ইমিউন সিস্টেমের কাজ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আর চেহারাকে প্রভাবিত করে। আচ্ছা, তুমি বাইবেলের এই অংশটি মন দিয়ে শোনো। আপনি অনুগ্রহ করিয়া 10 দিন আপনার দাসদের পরীক্ষা করুন, ভোজন পান করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে সবজি ও জল দিতে আজ্ঞা হোক। পরে আপনার সম্মুখে আমাদের কান্তির ও রাজকীয় ভোগ্যভোগী যুবকগণের কান্তির পরীক্ষা হোক। পরে আপনি যেমন দেখিবেন তদ অনুসারে আপনার এই দাসদের সহিত ব্যবহার করিবেন। আচ্ছা, তুমি কি বলতে পারো বাইবেলের এই অংশটি কোন পুস্তক থেকে নেওয়া? নিশ্চয়ই, এটা দানিয়েলের পুস্তক থেকে নেওয়া হয়েছে। সঠিক বলেছ। আসুন এই পত্রের পটভূমিকা বুঝতে একটি ভিডিও দেখি। জিহুদা দেশ যখন ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গেল, ঈশ্বর তখন শত্রুরাজ্য বাবিলকে জিহুদীদের বন্দী করে বাবিলে নিয়ে যেতে দিলেন। মন্দির এবং জেরুসালেম নগরের প্রাচীর ধ্বংস হয়ে গেল। বাবিল রাজ নবুখদ্নেছর আজ্ঞা দিলেন যে বন্দীদের মধ্যে সবথেকে বিচক্ষণ ও সুন্দর যুবকদের শিক্ষিত করে তুলতে, যাতে তারা রাজপ্রাসাদে দাঁড়াবার যোগ্য হতে পারে। এদিকে দানিয়েল এবং বাবিলে নির্বাসিত অন্যান্য জিহুদি বন্দীদের কোনো মতে জীবনধারণ করতে এবং তাদের নতুন জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হচ্ছিল। তাদের শিখতে হচ্ছিল কেমনভাবে তারা জিহুদি ব্যবস্থা এমন একটি স্থানে পালন করবে যেখানে কর্তৃত্বে থাকা লোকেরা ঈশ্বরের সম্মান করে না। মসির ব্যবস্থায় তাদের ঈশ্বরের আরাধনার প্রকৃতি, সম্পর্ক, কাজকর্ম, এমনকি তারা কি কি খেতে পারে আর কি কি পারে না সব কিছু নির্দিষ্ট করা ছিল। দানিয়েল এবং অন্য যুবকদের নির্বাসিত করে রাজপ্রাসাদে বসবাস করতে এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে দেওয়া হলো। নবুখদ্নেছর জিহুদা দেশ ছাড়াও আরও অনেক রাজ্য জয় করেছিলেন, আর সেই রাজ্যগুলি থেকে তিনি সমস্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান যুবকদের একত্রিত করছিলেন, যাতে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে রাজ্য শাসনের কাজে লাগানো যেতে পারে। এই যুবকদের জন্য রাজা একটি 3 বৎসরব্যাপী শিক্ষাক্রম স্থির করেছিলেন। সুতরাং দানিয়েল সেই সময়কার সবচেয়ে ভালো শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। বাবিলীয়রা গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্র অবগত ছিল। দানিয়েলের সময়ে রসায়ন এবং ধাতুবিদ্যা বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, আর শিক্ষাক্রমে ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনবিদ্যাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই যুবকদের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি তাদের প্রত্যেকের জন্য বাবিলীয় নাম রাখলেন। দানিয়েল কথাটির হিব্রু অর্থ হচ্ছে ঈশ্বর আমার বিচারকর্তা। তার নতুন নাম হল বেলশৎসর, যার অর্থ তার জীবন রক্ষা করো। এটি বাবিলীয় দেবতা বেলকে সম্মান করত। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
তাদের জন্য এমন খাদ্য পানীয় স্থির করেছিলেন যা তিনি তাদের জন্য সব থেকে ভালো বলে মনে করেছিলেন। সেই খাদ্য ও দ্রাক্ষারস রাজার রন্ধনশালা থেকে নিয়ে আসা হতো এবং হয়তো সেগুলো অত্যন্ত দামি, বিলাসবহুল ও বিরল খাদ্য ছিল, যা কেবল ধনবানেরাই খেতে পারত। কিন্তু এই রাজকীয় খাদ্য ও পানীয়র সমস্যা ছিল যে সেগুলো সবই বিজাতীয় মূর্তি পূজার অনুষ্ঠানের উপাদান ছিল এবং যারা সেটা গ্রহণ করত তারা সেই বিজাতীয় মূর্তির সম্মান করত। তাছাড়া ঈশ্বর খাদ্য সম্পর্কে ইব্রিয়দের কঠোর ব্যবস্থা প্রদান করেছিলেন। এমনকি তারা যা কিছু খেত তার মধ্যে দিয়ে যিহুদীয়রা দেখাত যে তারা ঈশ্বরকে সম্মান করছে। এই নিয়ম বাবিলে পালন করা হতো না। দানিয়েল মনে করেছিলেন যে তিনি যদি ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালন না করেন তাহলে তিনি অপবিত্র হয়ে যাবেন এবং ঈশ্বরের অসম্মান করবেন। দানিয়েলের রাজকীয় খাদ্য পানীয় গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত সেই যুবক শিক্ষাবিদের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু সেই ব্যক্তি রাজার আজ্ঞার অবাধ্য হতে ভয় পেয়েছিলেন। তার মনে হয়েছিল এই ইব্রিয় যুবকদের যদি তিনি অন্য ধরনের খাদ্য দেন আর তারা অন্য শিক্ষার্থীদের মতো শক্তিশালী এবং সুন্দর না হয়ে ওঠেন তাহলে কি হবে? তাহলে রাজা তো ক্রুদ্ধ হবেন আর অবাধ্য হওয়ার জন্য তার শিরচ্ছেদ করবেন। দানিয়েল তাকে পরামর্শ দিলেন যেন তিনি 10 দিন ধরে পরীক্ষা করেন। সেই 10 দিন ইব্রিয় যুবকেরা রাজার খাদ্য ও দ্রাক্ষারস গ্রহণ না করে নিরামিষ খাদ্য ও জল খেয়ে থাকবে। সেই ব্যক্তি এই পরীক্ষা করতে রাজি হলেন। সেই যুবকেরা যদি 10 দিনে দুর্বল হয়ে পড়ে তিনি তাহলে তাদের রাজার আদেশ পালন করতে বাধ্য করবেন। সেই পরীক্ষায় প্রমাণিত হল যে ইব্রিয় খাদ্য সব থেকে ভালো, আর সেই খাদ্য পানীয়ই তাদের জন্য বহাল থাকল। ঈশ্বর চেয়েছিলেন এই ইব্রিয় যুবকেরা বাবিলে তার সাক্ষী হবেন। তিনি তাদের সাহায্য করেছিলেন যাতে তারা সব থেকে ভালো শিক্ষার্থী হয়ে উঠতে পারেন। দানিয়েল অবগত ছিলেন যে পৃথিবীর সমস্ত রাজত্বের থেকে ঈশ্বরের শাসন ব্যবস্থা উত্তম। তিনি হচ্ছেন রাজা, আর আমাদের শরীরগুলিও তাঁর। দানিয়েল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে তিনি তার শরীরের মধ্যে এমন কিছু প্রবেশ করতে দেবেন না যা ঈশ্বরকে অসম্মান করে। সুতরাং তিনি এবং তার সঙ্গে শদ্রক, মৈশক ও অবেদনগো তার সিদ্ধান্তের সঙ্গে সহমত হলেন এবং সবজি ছাড়া কিছু খেলেন না আর জল ছাড়া কিছুই পান করলেন না, আর ঈশ্বর তাদের সিদ্ধান্তকে আশীর্বাদ করলেন। এটা কি বিস্ময়কর বিষয় নয়? আমার মনে হয় ঠিক এই ব্যাপারেই আজ আমরা অকৃতজ্ঞ হচ্ছি। আমাদের এত কিছু আছে, প্রতিটি মরশুমে বিভিন্ন রকমের খাদ্যবস্তু আমরা পাই। বাড়িতে যারা বয়ে এনে খাবার দিয়ে যান তাদের দৌলতে আমরা কত অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের ইচ্ছামতো খাবার পেয়ে যাই। আমরা আমাদের শরীরকে কি খেতে দিচ্ছি সেই বিষয়ে কোনো চিন্তা করি না। তুমি একদম ঠিক বলেছ। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে 65% প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুদের অতিরিক্ত ওজন। আমাদের নতুন প্রতিমাগুলো হলো আত্মতৃপ্তি ও ভোজন বিলাস। তুমি কি জানো দ্য ফেলোশিপ ফর খ্রিস্টান অ্যাথলেটিক কম্পিটিটর বা খ্রিস্টীয় ক্রীড়া প্রতিযোগীদের সহভাগিতা নামক ক্রীড়া সংস্থার বিশ্বাসসূত্রে লেখা আছে, আমার শরীর যীশু খ্রিস্টের মন্দির, আমি ভিতরে ও বাইরে সেটাকে রক্ষা করি। এমন কোনো কিছু আমার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে না যা জীবন্ত ঈশ্বরকে সম্মানিত করে না। আমরা প্রত্যেকেই স্বাস্থ্যকর খাওয়ার মৌলিক বিষয়গুলোর অবগত আছি। তাহলে আমরা যা খাই তার মাধ্যমে কি দানিয়েলের মতো ঈশ্বরকে সম্মান করার জন্য সত্যই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার সময় হয়নি? ঈশ্বর আমাদের সিদ্ধান্ত আর আমাদের কর্মকে আশীর্বাদ করবেন। কিন্তু কেবল স্বাস্থ্যকর খাদ্য একটি স্বাস্থ্যবান জীবন প্রাপ্ত করতে বা বজায় রাখতে যথেষ্ট নয়। আমাদের শরীরকে যত্ন নেওয়ারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমাদের এত দায়িত্বের মধ্যে সেটা করা কিভাবে সম্ভব? আমাদের গির্জার একজন ভদ্রমহিলা আমাকে এই ভালো বুদ্ধিটি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি প্রতিদিন সকালে পাড়ার মধ্যে প্রার্থনা ভ্রমণ করেন। এর মাধ্যমে একই সঙ্গে দুটি কাজ হয়।
ব্যায়ামও হয় আর ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সময়ও কাটানো যায়। তিনি যখন ফিরে আসেন তখন তিনি বাকি দিনের কাজকর্ম করবার জন্য যথেষ্ট সতেজ ও শক্তিশালী হয়ে যান। এটা তো একটা দারুণ ব্যাপার। আমরাও এমন একটা ব্যায়ামের ক্লাস করতে পারি, রোজ রাস্তায় বা পার্কে হাঁটতে পারি। এগুলো হলো সক্রিয় থাকার আর স্বাস্থ্যকর খাদ্যের অভ্যাসে সহায়তা করার মতো খুব ভালো উপায়। আর আমাদের এই বিষয়গুলি থাকা খুব জরুরি। যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্রাম, কাজের জীবনে একটি শক্তিশালী ভারসাম্য এবং প্রতিদিন ঈশ্বরের সঙ্গে সময় দেওয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া। আজকের দ্রুতগতি সম্পন্ন জগতে অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের বশীভূত হওয়া খুবই সহজ, কিন্তু আমাদের কাছে যদি কোনো গাইডবুক থাকতো যা আমরা কি খাবো সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের সাহায্য করতে পারত, তাহলে কি হতো? বস্তুত স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের বিষয়ে বাইবেলে অনেক কিছু বলা আছে। জাঙ্ক ফুড খাওয়ার প্রবণতার মধ্যে আমরা একবার অন্বেষণ করে দেখি পুষ্টি এবং সুস্থতার বিষয়ে বাইবেল কি বলে। আসুন প্রথমে আমরা দেখি 1 করিন্থীয় তার 3 অধ্যায় 16 থেকে 17 পদে কি লেখা আছে। তোমরা কি জানো না যে তোমরা ঈশ্বরের মন্দির এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে বাস করেন? যদি কেহ ঈশ্বরের মন্দির নষ্ট করে তবে ঈশ্বর তাহাকে নষ্ট করিবেন, কেননা ঈশ্বরের মন্দির পবিত্র আর সেই মন্দির তোমরাই। শাস্ত্রের এই অংশটি ঈশ্বরের মন্দির হিসাবে আমাদের ধারণাকে লক্ষণীয় করে স্বাস্থ্যকর খাদ্যের প্রতি সংযম করার পবিত্র বাইবেলের নীতিকে শক্তিশালী করে। সংযম হচ্ছে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের একটি মৌলিক নীতি, যা আমাদের উৎসাহিত করে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে, অতিভোজন এড়াতে আর সেই খাদ্য বেছে নিতে যা আমাদের শরীরের পবিত্রতাকে সম্মান করে। আমাদের সবার স্বাস্থ্য সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সামর্থ্য আছে, এমনকি যখন আমরা লোভনীয় অস্বাস্থ্যকর বিকল্প দ্বারা প্রলুব্ধ হই তখনও। অতিরিক্ত অথবা অস্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ করার তাগিদকে প্রতিরোধ করে আমরা সুস্থতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণকে প্রদর্শন করি। হিতোপদেশ 25-27 পদটি খুব ইন্টারেস্টিং। এটি সংযমের একটি প্রাণবন্ত দৃষ্টান্ত প্রদান করে। অধিক মধু খাওয়া ভালো নয়, ভারী ভারী বিষয়ে অনুসন্ধান করা ভারী কথা। এই পদটি প্রকৃতপক্ষে আমাদের শেখায় যে মধুর মতো মিষ্টতা উপভোগ করার সময়ও কোনো বস্তু আধিক্য প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে। সেটা আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং সংযম অভ্যাস করতে উৎসাহিত করে এবং সেটা সম্মানজনক ও জ্ঞানদায়ক। এখন আমরা একজন ঠাকুমার একটা কাহিনী শুনি, যিনি চীন দেশে বসবাস করতেন। ঠাকুমা যখন ছোট্ট একটি মেয়ে ছিলেন তিনি চীন দেশে বাস করতেন। তার বাবা মা খেতে কাজ করতেন। তাদের পক্ষে জীবন খুব কঠিন ছিল, কিন্তু যদিও তারা দরিদ্র ছিলেন তারা সুখী ছিলেন। সেখানকার সবার অবস্থা একই রকম ছিল। তারা সবাই খেতে খুব পরিশ্রম করতেন আর প্রতিদিন কেবল ভাত আর মাছ খেতেন। কেউ যদি কোনো পাখি ধরতে সমর্থ হতেন তাহলে সেই দিনটা একটা উৎসবের দিনে পরিণত হতো। অন্যান্য পরিবারগুলিকে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করা হতো। তারা সাপ ধরতে পারলেও সেটাও খেয়ে নিতেন। ঠাকুমার একজন বন্ধু ছিল, সে তাদের বাড়ির কাছাকাছি থাকত। তার নাম ছিল লিন। সেই দুটি মেয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প বানাতো আর তারা ঘোড়ায় চড়ে কোনো দূর দেশে যাবে আর সেখানে গিয়ে তারা গুহার মধ্যে অনেক মণিমুক্ত পেয়ে সেগুলি সব বাড়ি নিয়ে আসবে তাদের বাবা মাদের বড়লোক করে তুলতে। তারা মনে করত যে তারা যদি বড়লোক হয়ে যায় তাহলে এমন সব খাবার খেতে পারবে যা কেবল রাজা আর রাজপুত্ররা খায়, আর সেটা কোনো মতে ভাত আর মাছ হবে না। একবার এক শীতকালে খুব তাড়াতাড়ি বরফপাত আরম্ভ হয়ে গেল আর সেটা অনেক দিন পর্যন্ত স্থায়ীও হলো। প্রত্যেকেই বস্তাতে করে নিজেদের জন্য চাল সংরক্ষণ করে রেখেছিল, আর যাতে ধেড়ে ইঁদুর, নেংটি ইঁদুর দুয়ের কোনোটাই বস্তাগুলির ধারে কাছে ঘেঁষতে না পারে সেই দিকে নজরও রেখেছিল। তাদের নোনা শুটকি মাছগুলোকে ছাদের কাছে অনেক উঁচুতে ঝুলিয়ে রেখেছিল। ঠাকুমার মা
খুব চিন্তিত ছিলেন যে সারা শীতকাল কাটানোর মতো তাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যবস্তু নেই। চালের পরিমাণ যথেষ্ট থাকলেও মাছ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। অল্প দিনের মধ্যেই প্রায় সব আহারগুলোই কেবল ভাত দিয়ে রান্না হতো। মাছ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল, আর কিছুদিনের মধ্যেই একেবারেই শেষ হয়ে গেল। ঠাকুমা তখন বুঝতে আরম্ভ করলেন যে তিনি আসলে মাছ খেতে খুব ভালোবাসেন। মাছ ছাড়া শুধু ভাত খেতে খুব বিচ্ছিরি লাগত। তিনি তার মায়ের কাছে অভিযোগ করলেন। তিনি তাকে বললেন যে মাছ ছাড়া ভাত খেতে তার একটুও ভালো লাগে না। তার মা তার পাশে এসে বসলেন আর তাকে বললেন, আমাদের জন্য ভাত খুব ভালো খাবার। ভাত আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। আমরা যে ভাত খেতে পারছি তার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আমাদের মধ্যে কয়েকজনের কাছে চালও নেই, মাছও নেই। তাদেরও কেমন লাগে একবার ভাবো তো। তাদের নিশ্চয় খুব খিদে পায়। আমরা যেমন ক্ষুধার্ত হই। এই জন্য আমাদের আনন্দ করা উচিত। ঠাকুমা তাকে বলেছিলেন, কিন্তু ভাত খেতে খেতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তার মা তাকে বললেন, যে বিষয়কে পরিবর্তন করা সম্ভব নয় সেটাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে এবং সেই বিষয়ে অভিযোগ না করতে তোমাকে শিখতে হবে। অভিযোগ করলে তোমার নিজের কেবল খারাপ লাগবে, আর অন্যদেরও তুমি অসুখী করে তুলবে। শুধু ভাতের বিষয়ে তোমাকে হাসতে শিখতে হবে। বহু বছর পর ঠাকুমা যখন বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, তার নাতি নাতনিরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, শুধু ভাতের বিষয়ে তিনি কোনোদিন হাসতে শিখেছিলেন কি না। সেই কথা শুনে তিনি মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ বলেছিলেন। আমার বন্ধু লিনের পরিবারে না ছিল কোনো চাল না মাছ। শীতকালের শেষ পর্যন্ত তারা আমাদের বাড়িতে ভাত খেতে আসত, আর সেটা আমাকে খুব আনন্দিত করেছিল। তাদেরকে ভাত দিতে পারা, যাতে তারা অনাহারে না থাকে, আমি আর কোনোদিন কোনো অভিযোগ করিনি। যথেষ্ট খাবার থাকার জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ ছিলাম, আর তাদের সঙ্গে সেটা ভাগ করে নিতে আমার খুব ভালো লাগতো। আমাদের খাদ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমরা যা খাই তার সাথে আমরা যে কেবল আমাদের সংযোগ দৃঢ় করি তা নয়, আমাদের পছন্দগুলির একটা আকারও দিই চূড়ান্তভাবে, যা আমাদের স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের দিকে চালিত করে। প্রথম থিসলনিকীয় 5:18 আমাদের উপদেশ দিয়ে বলে, সর্ববিষয়ে ধন্যবাদ করো, কারণ খ্রিস্ট যিশুতে ইহাই তোমাদের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা। এই শক্তিশালী পথটি পরিস্থিতি যাই হোক না কেন বা খাদ্য বেছে নেওয়ার সীমাবদ্ধতা থাকলেও একটি কৃতজ্ঞ হৃদয় বজায় রাখার উপরে জোর দেয়। এমনকি যখন আমরা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য খাওয়ার সুযোগ পাই না, তখনও এই পদ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক এবং আমাদের খাওয়ার পদ্ধতির অপরিহার্য বিষয় হল কৃতজ্ঞতা। আমাদের সামনে রাখা খাদ্যের জন্য ধন্যবাদ দেওয়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের খাদ্যসহ জীবনের সমস্ত বিষয়ে কৃতজ্ঞ হওয়ার জন্য ঈশ্বরের সকল সংস্থান এবং ইচ্ছাকে স্বীকার করি। 136 গীতের 25 পদ ঈশ্বরের সংস্থান প্রেমের সারমর্মকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি সমস্ত প্রাণীকে আহার দেন, তাহার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী। খাদ্য যে ঈশ্বরের অনন্তকালীন প্রেমের একটি সার্বজনীন আশীর্বাদ, এই পদ এই বিষয়ে গুরুত্ব দেয়। খাদ্যের সংস্থানে তার অপার অনুগ্রহ যখন আমরা বুঝতে পারি আর স্বীকার করি, তখন আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে যায়। এটি আমাদেরকে একটি বিস্ময় ও শ্রদ্ধার মনোভাব সৃষ্টি করতে দেয়, যা আমাদের সামনে রাখা খাদ্য উপভোগ করা এবং সমাদর করার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। কৃতজ্ঞতা বোধ খাদ্য গ্রহণ করাকে একটি পবিত্র সচেতন অভিজ্ঞতায় রূপান্তর করে। আমরা চারিদিকে যা লক্ষ্য করছি তার থেকে এটি কত অন্যরকম, তাই না? আমাদের কত পরিবারের টেবিলে একসাথে বসে খাওয়ার কোনো সময়ই থাকে না। সবাই ফোনে ব্যস্ত। কেউ সময় নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদও দেয় না, খাবার উপভোগও করে না। আমরা ভুলে যাই যে যে খাবার আমাদের টেবিলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে এবং যা আমাদের শরীরের মধ্যে আছে, তার সবই হচ্ছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ। আসুন আমরা আমাদের পরিবার আর বিশেষ করে আমাদের সন্তানদের
উৎসাহিত করি যাতে কমপক্ষে একটি আহার আমরা সবাই একসঙ্গে বসে গ্রহণ করা যায়। ফোন দূরে সরিয়ে রাখতে আর যে খাদ্য সবাই খেতে চলেছি তার জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ দিতে এই বিষয়টা শুরু করতে এইভাবে একটা ছোট্ট প্রার্থনা করা যায়। যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করতে চলেছি তার জন্য প্রভু আপনাকে ধন্যবাদ দিই। এই খাদ্য যেন আমাদের দেহকে পুষ্টি প্রদান করে এবং আত্মাকে শক্তিশালী করে তোলে। আমেন। প্রথম তিমথিও তার 4 অধ্যায় 8 পদ বলে, কেননা শারীরিক দক্ষতার অভ্যাস অল্প বিষয় সুফলদায়ক হয়, কিন্তু ভক্তি সর্ববিষয় সুফলদায়িকা, তাহা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিজ্ঞাযুক্ত। শাস্ত্রের এই অংশে প্রভু আমাদের দেখিয়েছেন যে আমাদের রক্তমাংসের শরীরের যত্ন নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, আর সমানভাবে আমাদের আত্মিক দেহের যত্ন নেওয়াও অনেক লাভদায়ক। হিতোপদেশ 4 অধ্যায়ের 20 থেকে 23 পদে বলে, বৎস, আমার বাক্যে অবধান করো, আমার কথায় কর্ণপাত করো, তাহা তোমার দৃষ্টির বহির্ভূত না হোক, তোমার হৃদয় মধ্যে তাহা রাখো, কেননা যাহারা তাহা পায় তাহাদের পক্ষে তাহা জীবন, তাহা তাহাদের সর্বাঙ্গে স্বাস্থ্যস্বরূপ। সমস্ত রক্ষণীয় অপেক্ষা তোমার হৃদয় রক্ষা করো, কেননা তাহা হইতে জীবনের উদ্গম হয়। ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের আহারের সেই স্বাস্থ্যকর খাদ্য হিসেবে চিন্তা করুন। আমাদের যেমন বেশিরভাগ সময় স্বাস্থ্যকর সুষম খাবার খাওয়া উচিত, একই কথা ঈশ্বরের বাক্যের বিষয়ে সঠিক। দিনরাত অবিরত ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা আমাদের আত্মাকে পূর্ণ করে রাখা উচিত। একটা দিনে কমপক্ষে 3 বার আহার করার প্রয়োজনীয়তার বিষয় আমাদের জানা আছে। ঈশ্বরের বাক্যকেও আমাদের ঠিক এতবারই গ্রহণ করা উচিত। আর বস্তুত শাস্ত্র যেমন বলে, তাহা তোমার দৃষ্টির বহির্ভূত না হোক। স্বাস্থ্যকর খাওয়া দাওয়া এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্য বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে ভারসাম্য রাখার বাইবেলের নীতি আমাদের সমস্ত খাদ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে উৎসাহিত করে। পুষ্টিকর খাবারের বহুলতা আর ঈশ্বরের সৃষ্টির নীতির সাথে সম্প্রীতিতে বসবাস করতে আমাদের অঙ্গীকারের জন্য একটি সুষম আহার আমাদের কৃতজ্ঞতাকে প্রতিফলিত করে। পবিত্র বাইবেলের ফিলিপিও তার 4 অধ্যায় 8 পদে বলে, অবশেষে হে ভ্রাতৃগণ, যাহা যাহা সত্য, যাহা যা আদরণীয়, যাহা যা ন্যায্য, যে কোনো সদ্গুণ ও যে কোনো কীর্তি হোক, সেই সকল আলোচনা করো। প্রাপ্তবয়স্কদের স্বাস্থ্যবান থাকা কত কঠিন। সারাদিন আমাদের এমন পাগলের মতো কাজকর্ম করতে হয় যে স্বাস্থ্য সচেতন বিষয়গুলি অভ্যাস করার জন্য আমাদের আর কোনো সময় থাকে না। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের যে দেহ দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন তার যত্ন যদি না নিই আমরা, তাহলে আমরা ঈশ্বরকেই অসম্মান করি। আমাদের খাদ্যাভ্যাস ও পছন্দসই খাদ্যসহ আমাদের জীবনধারাকে প্রভাবিত করে এমন সমস্ত কিছুর বিষয়ে ঈশ্বর যত্নশীল। ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে যে স্বপ্ন ও লক্ষ্য স্থাপন করেছেন, তিনি দেখতে চান যে আমরা সেগুলো অনুধাবন করছি কিনা। আমরা যাতে উপভোগ করতে পারি তার জন্য তিনি আশীর্বাদ করেছেন। স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রায় যখন আমরা এগিয়ে যাই, তখন সেই পথে আমরা ভুল করে ফেললেও তিনি অনুগ্রহ সহকারে আমাদের সঠিক পথ দেখিয়ে দেন। আমরা যখন আমাদের শরীর ও পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, আমরা তার নামেরই গৌরব করি। আশাময়ী নারীর আজকের পর্বে যোগদান করার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা আশা করি যে আপনারা আশীর্বাদ লাভ করেছেন। আমরা আবার আসছে সপ্তাহে মিলিত হব। আসুন প্রার্থনা করি। প্রার্থনা করি। পবিত্র পবিত্র মঙ্গলময় প্রভু, দয়াময় ঈশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। তুমি আমাদের প্রত্যেককে প্রভু একত্রিত করেছিলে যখন তোমার একটি সুন্দর বিষয় তুমি আমাদের দিয়েছ, যার উপরে আমরা আলোচনা করলাম। প্রভু, তুমি সেই মতো আমাদের আশীর্বাদ করো, আমাদের প্রত্যেককে সুস্বাস্থ্য দিও প্রভু, যেন আমরা প্রত্যেকে সুস্থ থাকি, ভালো থাকি এবং তোমার পথে চলতে পারি। তুমি সেই আশীর্বাদ করো। এই ছোট্ট প্রার্থনা যিশু নামে চাই, আমেন। স্বাস্থ্যবতী হন, স্বাস্থ্যকর আহার গ্রহণ করুন এবং কৃতজ্ঞ থাকুন। ঈশ্বর আপনাদের সবাইকে তার আশীর্বাদে পূর্ণ করুন। আমাদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করতে ভুলবেন না।
নমস্কার। আমাদের গত সপ্তাহের বিজয়ী দর্শক বন্ধু হলেন রুদ্রাণী নস্কর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে।
जों साक साकनो बैबाय मंखोजाकना मुसुं लायो मैतक थाइजाकनि मुसुं लायो एलेम बाक्साओ काइटनि सामं थाइदि हाके बरदक गदो मारमै गोथां टं साक नना मैतक थाइ तंबायबाना
Choi Talabzak. 능
Saboni nang Agartala. Sabona ning Bisramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muno tuino tung plaza. Hasteni thengkrung tongkhor. Fiaba rangmani sorawo rojaknai purong mong. Kok sanai holong chero khognai hasteni hapong khathai. Joyoi nai tong dinorok chini khora. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই Ashwini Netwala, better eyes for a better tomorrow. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Welcome to ICFA University. Be a part of ICFA University, Tripura.
and shape your future. Admissions open now. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। তুলুমকা যতন বিশি থাঙ্গো বিশি ফায়ো হাইকেনো চিনি টংথক মাত্রিংবো ফায়ো 아무리 가정요 신이 선로고물 주일레스니 버카뜨이 디브라 하스니 저토 그롱나 똥턱 띠링 비시기 달때 크리스마스니 함다마 따이 카카 하베야 파로 똥턱 띠링 함바이 চিনি লাংমানি যত জরানো বেলায় খেন নাঙ্কুক মানি চিনি মকল চেং ন জরানো টংথংনা বাগৈ চুবাও হাই হাম্বাই Ashwini Netwala, better eyes for a better tomorrow. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura.
The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner, and all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Kolong ka ang sunida morashing nuruk zoto noro lam shugo sinita bushok zorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokragrok. Hausta habang may goshi mong manjag rungnong ni buksa so paino shubong na ni bagay. Daktino cabinet na hatsang na iwan sumong. Fasla Udaipuri Ramesh English Medium High Secondary School ni Platinum Jubilee Pandau kok sanani thagot okok shaka. Hastani Montri okra Professor Kumanik Shaha. Rupra Faising Fani AS28SC 2040 Marani Kusa Track Mal Pungwana Duruman Zaka 24 Karur Rangi Filsane Escap Party Mugo Koroni Borogna Skaika Assam Celebrity Trani Police Borogni Mungur Zamal De Razwa Hamed Partial Nishimi Shalsini Babe Hapani Fair Crown Ching Show Zaka Hill Bridge Shibri Agotala Bizabani Chatika Thermusinga Bizabani Ching Show with the Kahastani Montroka Professor Dr. Manik Shaha. Haino Hai Churaibari Thanani Kaishanogo Shangrong Shal Horodakan Buzakmani Kokuma Nog Muruk Nine Budok Klamini Loki Dukube Dotra Bullet Pathanani Seto Kabono Daka Dogni Bodot Padamuni Surawat Nogo Puri Noko Bog Deploy Angel Chakmak Batharzakmani Party Mungo Korobana Eres Klaika Uttarakhand Police Party Mungo Kharzak Khorsa Shikla Bono Eres Klaina ni Babe Habao on Khorzak Uttarakhand Police ni Special Shell Partial Sariko BJP Tang Nogo Kaishako Tumpana Khe Okok Shaka former MP Naran Bise Belai Kachangmani Bagai Fane 3 January Shalni Shmi 13 January Shalmari Zora Salchini ni Bagai Kholab Jaktone Edisi Amsing Joto Rungno Fasula Gaisha Koktum Panakhe Okokma Shaklaika Edisi ni Rungwedeng ni Iyam Provindo Deporma Rega Mung Shalai Ziren Zimung Shalai Shamung Humuni Raja Sulaimano Kaposaya Angway, Partial Pradesh Congress, and Organized Worker Organization, it was Mumbai, Raja KoraguliOk Hazamani Kadamani Rally. Tabukok Thomas Shokroboy.
Hasda habang bai goshi mung manjak rungnong ni buksa sok thaino sobongnani bagai daktino cabinet na harsangnai wan somung Firstly Udaipur Ramesh English Medium High Secondary School ni Platinum Jubilee Pandau kok sanani thangai okorok shaka hastini montrokra Professor Dr. Manik Shaha Udaipur Ramesh English Medium High Secondary School is 75 years pongmani shalno rogai sangrong shalni shimi shalbroni bagai jengjakmani Platinum Jubilee Panda Firstly Platinum Jubilee Panda no jati kathar musongi chingsawiro ka hastini montrokra Professor Dr. Manik Shaha manjaka hastini Finance Minister Pranjit Sinha Roy MLA Abhishek Dev Roy MLA Jitendra Mojumdar Gumri Jila Parishad Chairperson Debal Dev Udaipur Municipal Council Chairperson Shitul Chandra Mojumdar DM Rinkolathar Hangkoni SP Dr. Kiran Kumar Kiakosrong Pandau kok sanani thenga hasini montrokra Professor Dr. Manik Shaha Shaka Shukangni Shlaitri Prahasro Belai Kahamrung Shrongmuni Shepman Kha Tabuni Jorao Kusugrung Shrongmuni Bagai Kebu Father Hasto Thangnani Nangya Shukang Kusugrung Shrongmuni Bagai Father Hasto Thangai Jungzalok Lainani Nango Hasini Kabang Marung Srongnai Dok Fiaba Tabo Kuri Khao Jungzal Hasta habang bai goshimung manjak rungnong ni buksa sok thaino sobongnani bagai daktino cabinet na harsanai wansumung hanai Lucky je board Tripurate আছে ইউনিভার্সিটি এখানে আছে এখানে গভর্নমেন্ট শুধু বিষয় না অন্যান্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আসছে এখানে এতগুলো এখন পড়াশোনার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয়ে যাচ্ছে তো আজকে এখানে সিবিএসসিরও সুবিধা আছে আইসিএসসিরও সুবিধা আছে এবং সমস্ত দেশের মধ্যে বিভিন্ন যে রাজ্য তাদের আলাদা আলাদা স্টেট বোর্ড থাকে যেমন আমাদের ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন আমাদের এখানে কি আছে আমাদের ত্রিপুরা যার যার রাজ্যে তার যে এখানে কালচার তাদের যে ইতিহাস তাকে কিন্তু ইনকর্পোরেট করতে হয় তার যে তার যে বিভিন্ন বায়োডাইভার্সিটি ইত্যাদি এইগুলো কিন্তু ইনক্লুড করতে হয় আমার মনে আছে আমরা যখন ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন থেকেও আমরা পাশ করে যখন বাইরে পড়তে গেছি আমাদের পক্ষে খুব সমস্যা হতো এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ইউনিফর্ম এডুকেশনের কথা বলছেন যদিও বামপন্থীরা এগুলোতে খুব আন্দোলন করতো না বুঝেও অজ্ঞানতার কারণেও খুব হইচই করত কিন্তু আমরা দেখলাম এবং আমরা ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি যে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের যে সিলেবাসগুলো ছিল একদম পুরো এখানে কিন্তু ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনে এটাকে মানে পেস্ট করে দিয়েছে কপি পেস্ট যাকে বলে এতে করে আমরা যে পড়াশোনা মানে পড়েছি ওয়েস্ট বেঙ্গল সেম বাইরে গিয়ে আমরা দেখলাম সেখানে আমাদের পক্ষে পড়াশোনা খুব অসুবিধা হয় ওখানকার যে মানে পড়াশোনার যে স্টাইল যেটা সিবিএসসির মধ্যে আছে সেখানে গিয়ে আমাদের খাপ খাওয়াতে এমনিতেই সমস্যা হয় এবং আমরা নিজেরাও দেখেছি আমার নিজের একজন ব্যক্তি আমরা যখন লখনৌতে আমি পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে যাই এখান থেকে মানে ক্লাস 1-এ এই ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনে ক্লাস 1-এ ফার্স্ট হয়েছে কিন্তু লখনৌতে গিয়ে আমি কোনো স্কুলে ভর্তি করাতে পারি পরীক্ষা হয় না আমি বললাম আরে এই যে শিশুবিহার ইজ সাপোজ টু বি দ্য বেস্ট স্কুল ইন ত্রিপুরা ওই সময় এবং সেই স্কুল থেকে যে ফার্স্ট হয়েছে এই ফার্স্ট হয়েছে আমার কী হয়েছে আপনাদের তো মানে পরীক্ষা দিয়ে তো ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে রেজাল্ট করছে এখন একটু ওই স্টুডেন্টের দোষ নেই এই যে কারিকুলাম এই কারিকুলামে এই যে অসুবিধা আমাদের হতো তো টিবিএসসিও এখন আস্তে আস্তে কিন্তু সিবিএসসির ধাঁচে এখন আসে এই যে ইউনিফর্ম করা এতে কিন্তু অনেক সুবিধা তা আমি ওনাদেরকে বলেছি এই ধরনের সিবিএসসি হোক আইসিএসসি হোক বা ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডে হোক ওপেন স্কুলিং হোক যেগুলো ভালো যে তাদের যে কারিকুলাম সেগুলো যাতে ইনকর্পোরেট করে তাতে করে আমাদের ছেলেমেয়েরা বাইরে গেলে তাদের যাতে অসুবিধা না হয় এখানে ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডও একটা আছে এই কারণে আজকের দিনে কিন্তু আমাদের এই স্কুল কীভাবে হলো কাদের অবদান কাদের কারণে এই স্কুলটা আজকে এই জায়গায় আমার কাছে যা খবর আছে আমি যা পড়ছিলাম এই স্কুলকে ধ্বংস করার জন্য দুর্বৃত্তরা আগুনও লাগিয়ে দিয়েছে আমরা জানি কিছু
মানুষ এই ধরনের লিপ্ত হতো, বিশেষ করে 70 দশকে তো আমরা নিজেরা দেখেছি। এবং এই স্কুলকে পরবর্তী সময়ে কিছু কিছু ব্যক্তি তাদের সাহায্যার্থে, সাধারণ মানুষের সাহায্যার্থে আবার নতুন করে সেটা দাঁড়িয়েছিল। এবং আজকের দিনে এই ফাউন্ডেশন ডে আমি বলবো যে আজকে 2 জানুয়ারি, এই 2 জানুয়ারিতে আজকে যাদের আশীর্বাদে এই স্কুলটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যতগুলো বনেদি স্কুল আছে ত্রিপুরাতে তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বনেদি স্কুল অফ ত্রিপুরা। তো সেই স্কুলের মান মর্যাদা, তার ইতিহাস আমরা যদি সবাই মিলে আমরা একবার এই দিনে মনে করা উচিত, প্রতিদিনই মনে রাখা উচিত এবং তাদেরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত। বিশেষ করে যার হাত ধরে আজকে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আপনারা সবাই জানেন। আমরা এখানে আসার সময় ওনাকে আমরা মাল্যদান করেছি, ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি। এই যিনি ধীরেন্দ্র, ওনার যে এখানে রমেশ বাবুর হাত ধরে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং 1951 সালের 2 জানুয়ারি, এবং পরবর্তী সময়ে যে ওনার যে পুত্র, উনিও শিক্ষাবিদ, যে ধীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, তাদের কারণে কিন্তু আজকে স্কুলটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং দুজনকে আমি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি 2-4টি কথা আপনাদের কাছে বলতে চাই। আমরা এই স্কুল থেকে পাশ করার পর সমাজসেবায়ও নিয়োজিত হয়েছে, বিধায়ক, মন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত এই স্কুল থেকে পাশ করছে। 3জন বিধায়কও এই স্কুল থেকে ওনারা পাশ করে বর্তমানে এখানে আছেন। আমাদের 2023 সালে, এখানে যদিও আমার কোনো বক্তা বলেছেন, 2023 সালে যখন এখানে আমি কয়েকটা ফাংশনে এর আগেও এসেছিলাম, এমন একটা অবস্থা দেখলাম যে ওয়ালটা মনে হয় সেখানেই পড়ে যাবে, সেদিনই পড়ে যাবে। আমি বললাম এটা কীরকম, এই স্কুলের এত নাম দাম, এবং আমার সত্যিই খুব খারাপ লাগলো। লাগার পর আমি বললাম যে না, এটা যে ঠিকভাবে করতে হবে। আরও কিছু কিছু দিল, দেওয়ার পরে আমরা 8,51,00,000 টাকা, যেটা আমার বক্তা বলেছেন যে নতুন ভবনের কাজ চলছে, অডিটোরিয়ামও নির্মাণের কাজ চলছে, প্রায় 8,51,00,000 টাকা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সিনথেটিক যে ফুটবল টার্ফ যে মাঠটা হচ্ছে এখানে, সেটাও প্রায় 5,89,00,000 টাকা দেওয়া হয়েছে। এবং আমরা চাই যে সমস্ত স্কুল, কারণ স্কুল হচ্ছে একটা মন্দিরের মতো, এখানে যারা স্টুডেন্টরা আছেন, যারা আমাদের আগামী দিনের যারা ভবিষ্যৎ, তাদেরকে যদি প্রপার প্ল্যাটফর্ম না দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু আমরা মানে আমাদের ভবিষ্যৎ একটা বিরাট গ্যাপ চলে আসবে। গ্যাপ যাতে কোনো অবস্থা না আসে, সেই দিকে আমাদের নজর রাখবে। আমি গতকালও একটা জায়গায় আমি বলেছি এই বিষয়গুলো নিয়ে, যে 50 বছর পূর্তি হয়েছে আমাদের ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন। তো সেখানে আমি বলেছিলাম ওনাদেরকে যে আমাদের এই ত্রিপুরাতে এখন যেটা সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, যেটাকে আমরা CBSE বলি, এক একটা বোর্ডের কিন্তু এক এক রকম কারিকুলাম থাকে। তো CBSEর যে কারিকুলাম, সেটা হচ্ছে একটা ইউনিফর্ম কারিকুলাম, কিন্তু তারা যেটার উপর জোর দেন, এটাকে বলে STEM, STEM। STEM মানে সায়েন্স, টেকনোলজি, ম্যাথামেটিক্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং। অর্থাৎ এখান থেকে যারা CBSE দিয়ে পাশ করে, তারা কিন্তু আগামী দিনে JEE এবং NEET-এর মধ্যে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ওদেরকে সেইভাবে প্রিপারেশন করে। এখন আসুন ICSE কি ইন্ডিয়ান সার্টিফিকেট অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, তাদের কি ইচ্ছা, তারা কিন্তু কম্প্রিহেন্সিভ সিলেবাস মডেল আছে এবং তারা ফোকাস করে অ্যানালাইটিক স্কিল উইথ স্ট্রংনেস ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। এইভাবে কিন্তু এক একটা মানে বোর্ডের কিন্তু আলাদা আলাদা আছে। আমাদের সময়ে আমাদের মনে আছে 1976 থেকে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন হয়। এর আগে রাজন্য আমল থেকে 1975 পর্যন্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ছিল। उदयपुरनि रामेश इंग्लिश मीडियम हाई सेकेंडरी स्कूलनि 75 इयार्स बुंमानै सालनो रगै खलायजाक प्लेटिनाम जुबिलि पान्डानो गेदेंगै स्कूलनि जत रोंस्रोंनाय दे रोंफ्रोंनाय रंनि बिजिङाव नुजाखा खादंमं दे थंथंमं। उदयपुरनि सिमिरा जिमनि गौतम सिनि खरां।
Tripura Faising Fine AS28SC 2040 Marani Khungsa Truck Mal Khungana Tugui Manzakha 24 crore Rangni Fixane Escap Party Mungo Koroni Borogna Resklaika Assam Surabri Thanani Police Borogni Mungnur Zamal De Razu Ahmed Hainu hai kupuri thanga drugs bani akhlani rokni te kaisa katal rem Assam Surabari Watch Police ni yako mazaka Tripura Faising Fine AS28SC 2040 marani khungsa truck mal khungot na tegu manjaka 2423 bottle fakes ne escape hatu abani harido 24 crore manjangmani of fakes ne cough syrup dalbital fruit ni carton bishingo dazak tongmani Fiaba Surabari Watch Police staff rokni yago yogoi manlia drugs bani akhlani rokni okatal secret lama Party Mungo Korogni Borogna Address Klaika Assam Surabari Thanani Police Borogni Muk Nur Zamal De Razu Ahmed Korogni Tong Thaino Assam Hastini Borpeta Hankoram Sayo Party Munote Kokuma Thumne Rukno Shaikhana Roka Assam Surabari Watch Post in charge Niranjan Das আমাদের খবর ছিল যে এরকম নেশাযুক্ত দ্রব্য বাহনকারী গাড়ি আসতে পারে চুরাইবাড়ি আউটপোস্ট যেটা আছে সেখানে আইসি অত্যন্ত তৎপরভাবে সেরকম সন্দেহযুক্ত গাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে সেটা আটক করেছিলেন এবং তারপর থরোলি সেটা চেকিং করাতে ভালো মতো একদম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চেকিং করাতে আমরা এখানে 2423টি বোতল পেয়েছি কোডেইন কাপ সিরাপ যেটা ব্যান্ড সাবস্টেন্স নেশাযুক্ত দ্রব্য এটা সাইকোট্রপিক সাবস্টেন্স এটা পেয়েছি প্রত্যেক বোতলে 100 ml করে আছে যেটা মার্কেট ভ্যালু ব্ল্যাক মার্কেটে যেটা ভ্যালু হবে 24 লাখের ঊর্ধ্বে হবে বলে আমরা সন্দেহ করছি আর গাড়িটা আসছিল হাফলং বপেটা রোড থেকে হাফলং হয়ে ভায়া শিলচর ত্রিপুরাতে যাচ্ছিল আগরতলা যাচ্ছিল সেই মতো গাড়িতে ছিল প্রচুর পরিমাণে ফলমূল এবং সবজি আর ফলমূলের যেগুলো বাক্স যেগুলো আছে ক্রেট বলে ইংরেজিতে তার ভেতরে ওরা কাপ সিরাপ ঢুকিয়ে রেখেছিল আমরা সেগুলো জব্দ করেছি ড্রাইভার আটক হয়েছে এবং ড্রাইভারের সাথে একজন হেল্পার ছিল হ্যান্ডিম্যান অর হেল্পার হোয়াট এভার ইউনিসে ওদের দুজনকে আমরা আটক করেছি আর যথোপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা এখন নেওয়া হচ্ছে একমতো ওদের বিরুদ্ধে এখন কেস রেজিস্টার হয়েছে আর সেই মতো আইনগত শাস্তি প্রদান করা হবে NDPST Kirongo FR na harmani yagolo khorogni no arrest khlai Dorbanagoti Shaka Police Assam Police attract mal khongo ka showai Naitungmani yagolo shi manjak shiu ashok bama fixane kof shirap Fiaba Tripura Hastewa hapamani yagolo Tripura Hasini Police ke Shaiman Fano attract mal khongno kasi kasukla khamo henei shalaika Surabari amsini tongko songlukoro Bureau Report Chini Khorang Partial Nishimi Shalsinu ni bagai hapani fair ground ching shawir zakha Phil Bridge Jibri Agortala Biza Banik Chate Gathar Musunge Biza Banik no ching shawir kha hasini Montreal Professor Dr. Manik Shaha Khalish Hamoto Burani Bagai Jara Yakari Bija Banik Tabu Jengjakai Tini Chuk Sasa Jati Musulmani
Farsalni simi singsawi rozaka filbri sibri agartala biza banik hapani fairground farsal sanda zorawa jati katar musangai de ribbon cutting khlaiye filbri sibri agartala biza banik no fiyogi rekha hasri mantri agra professor dr manik saha manjaka MLA minarani sarkar deputy speaker ramprasad pal AMC ni mayor MLA tipo mojumdar ICN ni tangfang pike chakraborty director bimbishar bhattacharya no khoboi te kubono zamarok panawkok sanan thenga hasri mantri agra professor dr manik saha saka bisa bongkha kaisa jaijo saimania no saimanani kaisa lama ongkha bijab no ongkha kaham bayab borok thokai mano fiaba bijab thokaya hanai बुक में नहीं मिले तो जब तक वो गंध सुगंध नहीं आएगा ना तब तक कंसंट्रेशन भी नहीं आएगा इसलिए ईमेल ठीक है ई बुक जरूरी भी है क्योंकि बहुत सारा बुक फिजिकली बहुत कॉस्टली भी पड़ता है आजकल ये चल रहा है अभी लेकिन बुक की Pandani paithoko biza banikni dalbital stol berainai ka hasri montrokra professor dr manik sano khoboi pandaw manjonai naroirok bureau report chini khwarang haino hai churaibari thanani kaisanogo sangrong sal horodakan bujakmani koktoma nok morok naina botok khlaimani logi dukhoibai totra boloi pathanani saito kha bono dakadogni bodol patamuni chorawo nogo kore nokfang rupok debroi Dakai Tishiko Agarmani Party Mungo Bele Kotor Zalo Kaizak Surabari Thana Amsini Tonko Shunglu Korok Hainu Hai Shangrong Shal Hora Surabari Thanani Kaishanogo Dakai Bujakmani Koktuma Piaba Azura Wonogo Kurino ni Kebu Korok Saborok Abuni Bagai Borok Nok Morokna ni Bagai Korok Saborok no Barja Kalangi Tangsang no Fang Rupok Debroi Bini Nogo CC Camera Tong Fano CC Camera ni Buduk Tan Shuwei CC Camera no Mokol Kana Klaika Dakai Dokin Podol Abuni Shlai Sekang Tini Boundary Vera Shisigi Pula Rupok Debroni Complex Pushing Hapka Borok no Kashunani Tangai Nok Murung no Pula Korok Tam Miliway Budok Klaika Dakai Drog Abuneglo Koroba Miliway to travel the Kay by Buloi Botani Jaito Kaborok Abahakino Kubuk Mani by Dan Kabora Dakadogi Bodol Paitagotini Beres Shobai Noki Father of Karitangani Shevan Yagulo Siri Kokmani by Shokangi Faika Ganagini Amsini Goro Abuni Aglo Karitangika Dakadrogni Bodol Patimuni Kokma Mankino Patimun Karitang Shogika Surabari Tanani Police Abakino Shagodoko Manzak Nok Morok Night Kritis Transbongshino Langzaka Shaham Nogo গতকালকে রাত্রে 1টার সময় আমি একটা টিনের আওয়াজ পাইয়া আমি উঠে লাইটটা জ্বালাইছি লাইটটা জ্বালানোর সাথে একজন মানুষ আমার দরজার সামনে গিয়া দিদি বাঁচাও এরকম চিৎকার দিছে আমি লাইট জ্বালাইছি এরপরে যাচ্ছি দপদপ একটা শব্দ পাইছি আমরা পিছন দিকে এরপরে লাইট জ্বালাইয়া দরজা খুলিয়া দেখি আমার গ্রিলের সামনে একজন মানুষ এরকম এরপরে দেখছি যে আমরা লাগা বাসার ফারাদার একজন তান্ডে কয়েকজনে বেরিয়ে মাথা উঠে মারছে উঠছে ফাটাইছে উঠেছে রক্ত আমার এখানে ফালাই এরপরে আমি চিৎকার দিচ্ছি সব মানুষ আইছে দেখছে কার বাড়িটা রূপক দেবরা তাই না কই খুয়াই আছে মানে কি উদ্দেশ্যে তারা আক্রমণ করছিল চুরি বা ডাকাতি এরকম চুরি বা ডাকাতি এটা উদ্দেশ্যে আক্রমণ আছে তারপরে তারা কই নিয়ে যাওয়া হয়েছে তারপরে তো ফায়ার ব্রিগেড আইছে মানুষও আইছে থানাও আইছে এরা ফায়ার ব্রিগেড দিয়ে তো কদমতলা পালাইছে পাঠাইছে হাসপাতালে এটা কত নম্বর ওয়ার্ড 3 নম্বর ওয়ার্ড কোন পঞ্চায়েত চিরাইবাড়ি পঞ্চায়েত রাত্রে অনুমানিক একটা হইব আমার কাছে তার যার বাড়ি এটা আমার বন্ধুর বাড়ি রূপক দেব রায় সে তার খোয়াইতে একটা বাড়ি আছে এই বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান এলে আজকে গেছে গতকালকে গেছে আর কি পাশের বাড়ির শুক্তা যে তাই আমার ফোন করছে অনুমানিক রাত্রে একটা হইব ফোন করার পরে এই রকম ঘটনা আমরা আইসি আইয়া ফারাদা রাখা গেছিল একজন রাজু বইয়া নাম তার ফারাদা রাখা গেছিলো তার কাছ থেকে আবার যতটুকু শুনছি প্রায় 4 জন অনুমানিক 4 জন হয়েছে 4 জন কালো কাপড় পরা মুখে কালো কাপড় বাঁধা তারে প্রথম মুখে কাপড় দিচ্ছে তার কাপড় দিয়া তারপরে রশি দিয়া তারা বাঁধছে বাঁধার পরে রশির মধ্যে তার যেমন রশি দিয়ে বাঁধছে রশির মধ্যে হাত দিয়ে এমনি রশিতে আটকাইছে
আটকাইয়া 4 জন লোক দস্তা করে লাস্টে তার মাথার 2-4টা বাড়ি মারছে। আমি আজ দেখি মাথা দিয়ে প্রচণ্ড রক্ত পড়ে, শরীর রক্ত পড়ে, আস্তা শরীর কাঁপের। এ 4 জন মানে পটকাইয়া হে দৌড়িয়া টিন ভাঙ্গিয়া পাশে বাড়ি সুপ্তার বাড়ি গেছে। সুপ্তার বাড়ি গিয়া বারিন্দাত পড়ছে, কইরা দিদি কয়ে চিৎকারছে, দিদি রূপকদার বাড়ি বাঁচাও। তখন তাই আমরা ফোন করছি। এরপর আমরা আইলাম, আইয়া যা দেখলাম যে টিন ভাঙ্গা খুব সময় ঢুকিয়া আবার পেছন দিকে বার হয়ে গেছে। মানে কোনো কিছু নিতে পারছে কিনা এখন তো আমরা কইতে পারতেছি না, ঘরটা খোলা না হইলে, মালিকটা না আইলে কি নিচ্ছে না কিছু বুঝতেছি না। হ্যাঁ, আপাতত তো বাড়িতেই কিছু বোঝা চাইতেছে না। আর ওই পাহাদার যিনি আসছিলেন ওনার অবস্থা? পাহাদার তো কদমতলা হাসপাতাল, রাত্রে আমরা সঙ্গে ফায়ার ব্রিগেড ডাক্তার পাঠাইছি। এবার কদমতলা হাসপাতাল থেকে সেলাই টেলাই দিয়া 9টা, খুব সময় 9টা সেলাই লাগছে মাথায়। হ্যাঁ, সেলাই দিয়া এরপরে ধর্মনগর হসপিটাল বর্তমানে আছে। এলাকাবাসী হিসাবে আপনারা প্রশাসনের নিকট কি দাবি রাখবেন? মানে এলাকাবাসী হিসাবে প্রশাসনের কাছে দাবি কি রাখবো, পরপর প্রতিনিয়ত কারো বাড়ি সন্ধ্যাবেলা, কারো বাড়ি রাত্রেবেলা, মানে এটা নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে গেছে। আমরা চোরাইবাড়িতে, বিশেষ করে চোরাইবাড়িতে প্রশাসনের কাছে প্রতিবার যাইতাছি, গিয়া প্রশাসনও বোঝা যায় নির্বিকার, তারাও কিছু করার মতো নাই। আর আমরা পাবলিক কী করবো, আজকে একটা আমরা করা ডিসিশন নিব, পদক্ষেপ কমিটি আমরা আলোচনা করতে আসি। কি মনে হয় ফাঁকা বাড়ি এগুলো চোর ডাকাতরা কিভাবে মানে ইয়ে করতে তারা জানে কার বাড়ি কখন না, একবারে বিশ্বস্ত লোক। এবং আমার খুব সময় আমাদের ধারণা এটা খুব পাশাপাশি এরিয়ার লোক, তারা এটা টিম আছে। কার বাড়িতে কবে লোক বাড়িতে থাকে না, সেই বাড়িতে তারা তালা ভাঙার চেষ্টা করে, গড় ঢুকার চেষ্টা করে। মানে এটা ভালো নেটওয়ার্ক একটা আছে, সমস্ত চোরাইবাড়ি কদমতলা মিলিয়ে আমার মনে হইতে আছে এটা ভালো নেটওয়ার্ক, সব জায়গায় তারা লোক রাখা আছে। পাটেমনি ইয়াগুলো চোরাইবাড়ি থানাও খাইজাখা FIR ককশিল সামুং মানমানি ইয়াগুলো ঢাকা ড্রগন নাইদগৈতে খাইনানি বাগै হাবাও अंखरजाक थाबक पुलिस फियाबा काइसानि यागुलो काइसानाव दागान बुजांमानि पार्टी मुंनाति पुलिसनि सामुं हुमुनाति सुमुक्ति शाखा आमसिनि निकर Bureau Report Jenny Khorang Angel Chakmak Batharzangmani Party Mungo Khorokbana Arrest Khlaika Uttarakhand Police Party Mungo Kharjak Khoroksa Shikla Bono Arrest Khlainani Bagai Habao Khorjak Uttarakhand Police ni Special Shell Fashal Sariko Bise Petang Nago Kaisa Koktum Pana Khlai Okok Shaka former MP Taran Bise Koktum Pandao Uttarakhand former MP Taran Bise Dev Shaka Uttarakhand Lukorokni Bkhakdei Tripura Hastini Shikla Batharzangna Angel Chakmani Nukhongni Borok Rokni Ganawo Basanani Bagai Tripura Hasto Faimani Hnei Abo Hakena Angel Chakma Batharzangmani Party Munatei Uttarakhand ni Dalbidal Amse Khlaizaki Tungu Khakhamani Panda Abon Slash Sakang Waisapano Uttarakhand Amse Nukzayakhu Abo Heberni Khakhama Yaformani Hnei को साझा करना ये हमारी टॉप प्रायोरिटी, प्रथम प्राथमिकता है। आज जब मैं उनके गांव में गया माछीमार में, उससे पहले मैं माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी से मिला था और उनसे पूरे उत्तराखंड की संवेदना, मुख्यमंत्री जी की संवेदना, उत्तराखंड के जन जन की संवेदना उनके साथ हमने साझा की और ये संप्रेषित किया कि पूरा उत्तराखंड उतना ही दुखी है एंजल चकमा के मृत्यु से जितना त्रिपुरा दुखी है। उत्तराखंड और उत्तर पूर्वांचल एक है और हम आपके दुख में शामिल हैं, यह बताने आया। आज जब मैं एंजल चकमा के पिता से मिला तो उनसे मिलकर हम समझ नहीं सके कि क्या बात करें। एक पिता का दुख जिसने अपने बेटे को आगे पढ़ने के लिए भेजा, अच्छा होनहार बनकर एक नया भविष्य बनाने और पूरे परिवार को आगे ले जाने के लिए भेजा। वह परिवार जब अपने पिता की अपने पुत्र की मृतदेह वापस लेता है तो उसको समझ पाना बहुत संभव नहीं होता है। मैं उनके पूरे परिवार से मिला, माइकल से मिला, उनके दादा माणिक्य चकमा से मिला। उनका एक ही कहना है, हमको कुछ नहीं चाहिए आपका, केवल हमको न्याय चाहिए। वी वॉन्ट जस्टिस फॉर एंजल चकमा और उसको हमने पूरी तरह से सपोर्ट किया है। हमने उनको कहा कि त्रिपुरा एंड उत्तराखंड आर वन इन डिमांडिंग जस्टिस फॉर एंजल चकमा। वी विल मेक श्योर दैट एंजल चकमा गेट्स जस्टिस। न्याय मिलना चाहिए और जो अपराधी है उनको फांसी की सजा मिले, इसका पूरा कार्यवाही होनी चाहिए। उन सब पर हत्या का आरोप लगा है। उनके पिता ने यह भी कहा है कि वे चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने धन्यवाद दिया, पुष्कर सिंह धामी जी को, उन्होंने भी उनकी सहायता की है
और त्रिपुरा सरकार ने असाधारण रूप से मुख्यमंत्री मानिक साहा जी ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से 4 बार बातचीत की है और यही बताता है कि त्रिपुरा सरकार इस मामले में कितना सीरियस, कितना सिंसियर है और इस मामले को पुश कर रहे हैं कि किसी भी कमी को नहीं रहने दिया जाए। जो वो अपराधी है वो भारत माता के अपराधी है और उनके पिता तरुण प्रसाद चकमा जी ने कहा कि जिस प्रकार से जांच होनी चाहिए उसमें कुछ और नई बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने प्रार्थना की है कि इस जांच का थोड़ा दायरा बढ़ाया जाए। हमने उसको माना है और यही बात मैं उत्तराखंड सरकार को बताऊंगा। और उनके पुत्र को भी बहुत कष्ट है, अब वे उसको बाहर, घर से बाहर भेज पाने की स्थिति में नहीं है। उनके पिता भारत के सैनिक हैं, भारत माता की रक्षा करने वाले फौजी हैं, वो इज ए सोल्जर। तो इसलिए उसके परिवार की चिंता करना उत्तराखंड और त्रिपुरा दोनों का कर्तव्य है। हमने उनको बताया कि एंजल चकमा को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तराखंड में जगह जगह विभिन्न जन संगठनों ने स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस श्रद्धांजलि सभा की। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। इतना एंजल चकमा की मृत्यु ने हमको झकझोर दिया और उनको ये भी उनकी इच्छा है कि यह न्याय मिले तथा माइकल जो एंजल चकमा का छोटा भाई है उसको किसी करुणा के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ कंपैशन यहाँ पे सरकार में नौकरी मिले। यह हम सरकार से भी प्रार्थना करेंगे और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। हम समझते हैं कि पूर्वांचल, उत्तर पूर्वांचल पूरे भारत का मुकुटमणि है। अगर कोई भी हमारे बच्चों के बारे में अभद्र टिप्पणी और उन पर हमला करता है तो भारत माता पर हमला है, वह देश विरोधी कृत्य है, वह देशद्रोही कृत्य है, इतना हम मानते हैं। मैं पिछले 40 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हूँ। मैं सांसद रहा हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी का रहा हूँ और नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन रहा हूँ। अब पिछले 30 वर्ष से जनजातीय समाज, विशेषकर उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र के बच्चों के लिए हम शिक्षा का भी काम कर रहे हैं। इसलिए यह विषय हमारे हृदय के बहुत निकट है। यह मानवीय विषय है और इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं कि मोदी सरकार में जनजातीय समाज और उत्तर पूर्वांचल इट्स ऑन टॉप प्रायोरिटी। पिछले 75 साल में उत्तर पूर्वांचल में जो विकास कार्य नहीं हुआ, जो राजमार्ग नहीं हुए, जो शिक्षा के संस्थान नहीं खुले, वे अभी खुले हैं और 2014-15 की तुलना में 119% अधिक बजट, 119% अधिक बजट उत्तर पूर्वांचल को मिला है। तो उत्तर पूर्वांचल हमारे आंखों का तारा है, हम इसको कभी भी उपेक्षा होने नहीं देंगे। हास्टर सकबायमानि यागुल बोथारजांनि एन्डेल जागमानि नगो थांगै बिनि नखुंनि बरक रकबाय कक सालायमानि लगे लगे बरकनि खाखामावो खायकमानि फुनका फॉर्मर एमपी तरुण विजय आरसलनि कक्थम पांडाव मानजाखा मंत्री शांतना चाकमा बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट बिमल कांति चाकमा युवा मोर्चा हस्ते दांफां शंभुलाल चाकमा आकर्षण राजाखरागुलनि सिमे अमितनि कक्थम चिनि खरां बेलाय कचांगमानि बागै फाइनाय 3 जानुवारि सालनि सिमे 13 जानुवारि सालमारि जरा सालचिनिनि बागै खलबजाक तंनाय एडिसि आमसिनि जत रोंनक फासला गायसा कक्थम पानाख्लाय ओ कक्थमा साखलायखा एडिसिनि रोंबेदेंनि इएम रविन्द्र देब बर्मा रोंस्रोंनाय रगनि बुमा बुफासंनि कयमुंबाय ओ वानसुमुं नाहारका एडिसि हापां फियाबा जे स्कुलो बोर्डनि एग्जाम तंगो आ स्कुल फियकजाक तंनाय हनै साका एडिसिनि रोंबेदेंनि इएम रविन्द्र देब बर्मा जे एक सप्ताह रंबई त्रिपुरा सह उत्तर पूर्वांचल माने भारतवर्ष नताभुक्त कसांगमानि महल जेभाबे कसांखा माने जेभाबे ठान्डांखा सेमारंनि तुलनाय ताग्लाय बेलाखेना कसांगमानि बांगो आबोनि बागै एडिसि आमचायो ताबुक टोटाल 1601 जे स्कूल तमानी आबंखा जतनसे रिमोट एलाका ताई करै एलाका हनै जों साइमानो बेलायखाना हाजो खापारो सिन बरक तंजाबायो बरनि स्रायरक
no school rohonani ba jara student school phainani mo kasangmani jorao borong mutei সম্ভব ya aboni bagai sini borong manang CM bai bini ekta permission nango chini head tai chini joto IS rogoi tini chung meeting sini meeting o mission 3 oro je chung je pilot project meeting o jokhon jotono phaibe kia sini 30 ta IS rok bornego ekoi boktibo অন্তত স্যার অন্তত এক সপ্তাহ যাবত বন্ধ তো নিখেন বেলাকেন হামনাই কারণ গার্জেন রক স্কুল লগত থাঙি নাই অনুরোধ খাই দंबायखा आबोनि बागै जों एडिसि गभर्नमेंट प्रशासन जों सिद्धांत नाखा जे बुसखांनि 3 अर्थात खाना जानुवारि तालनि खानांखा 3 तारिख खानानि सिमी बुसखांनि 13 तारिख जरा 10 दिन आबोनि परेखाय तो हांराय ताइबो कसांमा बारि मानो वेदारनि जे रिपोर्ट अनुसारे ताइबो कसांना समना बेसि आबोनि बागै जों एडिसि कर्तृपक्ष जे जत स्कुल चिन एडिसिनि जों बन्द नारखा आरो जायगाय कक दङ जे स्कुलाव सिनि बुटनि एग्जाम चलि दङ बुटनि एग्जाम माने बुसखांगरमनि 10 रंनि 9 रंनि बा 7 रंनि आबोखौ बुट जेमन चिनि खुम्पुई बादे बचिनि जे दलाई नट गाय चिनि उनकुटी रग चिनि एसबी स्कुल दङ 6 to 8 आरो रग जरि परीक्षा चलि दं खांखाय आबो कन्टिन्यू ना परीक्षा चलिनाय आबोनि बागै जत्तनि ककनो खानावै जत्तनि दुखनो बुजिवैनो जों एडिसि र बुसखांनि 3 तारिखनि सिमी खानानि सिमी 13 तारिख जरा जों आपातत जों स्कुल बन्द घोषणा खायरि जाखा एजे आं EM एडुकेशन हिसाबै हामबाय सिनिखाबो चलिनाय बोर्ड एग्जाम खाय चलिनाय CBSE पांतुं TBSE नि पांतुं बोर्ड जरि एग्जाम चलि दं हाखाय आबोखा कन्टिन्यू आबो चलिनाय स्कुल लंने हाइना ट्राई रंग आमा हाके एग्जाम चलना अब तो आसुक जामेलाया तब उस सिकन रक निनी प्री नार्सारी नार्सारी থেকে निनी 1 to 5 आबरं तो कोन स्कुल ताव पर्यन्त सिनि थानि गखरै हस्टेल लका बाहायनाय नायसा हस्टेल तो निजांनाय हस्टेल नि कोनो नगो थांना आमा हाय जों हस्टेल तो आरो तो क्लास होमले असुस्थ रंगा बा कोनो विपद असुबिदा खांखाय तो कोनो असुबिदा करे আর हांग्रायनि तो जों सब समयनो किछु हलिडे मांखांखाय हांग्राय तो जतन नगोन हांग्राय खायो हांग्रायनि तो जों मारनाय सालजा सानै नि बागै फानो যারা থানা মুসুনাय सुनाय थाना मुसुया जों दार तननाय आबोनि बागै कोनो असुबिदा नंला आबो जों जतन तैसा जों पिउटि रो गय सालायना आबो तैसा जों सालाय जानाय क्या एडिसि आरो ता कोनो सन्देह राज्य सरकार থেকে কোনো আবাহাই বাতা দাদা মান राज्य सरकार न तो अनेक गार्जियन अनुरोध खायखा गोबां लेखालेखि नुखा ससियेल मिडियाबो नुखा অন্তত পক্ষে ও 7 টাকা সাফানো 15 তো নিথুম যতনের একটা আরজি স্ট্রাইক চিনি চিকন রং আসুক স্ট্রাইক স্ট্রাইক রং যে তাও স্কুল রহনানি আবো খুব কঠিন আং আং সাইবাম মতে गोबां प्राइवेट स्कुल रक प्राइवेट स्कुल किन्तु ओइ आप्रि मारमखा बरग सुति गुसरा माखाया डिउ टु अतिरिक्त सिनि कसांमानि बागै सार तेकेसे नों ता प्राइवेट तब तुरुक तुरुक जों प्राइवेट स्कुल नि जत लिस्ट आरो नि टीचर स्ट्रेंथ स्टूडेंट स्ट्रेंथ जों तब तुरुक तुरुक कालेक्शन खाय दङ एवं गभर्नमेंट नि गाइडलाइन जदि बर फुलफिल खायाखै हयतो जों एडिसि कर्तृपक्ष बसुं बनो एक्शन नाय मानो आइटा याबन एक्शन नाय मान लो सबमिट खाया बो आइएसओ कयटा प्राइवेट स्कुल दं बाहाय चलि दं बिनि फीस नि अवस्था बाहाय आबरबो जों जतन मोटामोटी तिनि सालायया अ बेपारबो जों अनुरोध खायनाय जेतु स्रायरंनि वानसुगै हाइता खायतं इसर कोनो धरने कसाङै एक्सिडेंट अनेक जायगा सुनो करले एक्सिडेंट दं मुसराव माने आसके कसां गताइखो आबो जेन खायातै শুধু পড়াশোনা চিনা খাইকিংলা बुंनि স্বাস্থ্য দিকে जों चिना मा खायलेना স্বাস্থ্য যে हामियाका आरो कुलुम कसा कंग्रा इंगिने निमोनिया रक मानजागै तंखांखाय आप्रु आबोनि
খরচ হাবর নাইবা আবো কি আর টিচার হবা আর স্কুল কর্তৃপক্ষ ধরে নাইবা কবাং মাস আর একটা কুলুমকে সাঙ্গই তো Sa nung ni edisi area ni kabang mag school কত private tong mon for high কিন্তু যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে যখন নুক নাই যে হাই নি কারণে মুতি ইনকা কবাং মা বড় হামবাই নাই সিনো কবাং মা গার্জিয়ান রকসুনা হামবাই নাই স্টেট গভর্নমেন্ট অফ গার্জিয়ান অফ প্রেসার নাই তাবো এডিসি যে খাইমাগান নকে তাং খাইমিয়াং নাই অ ককটা Bureau Report, Chini Khorang. Rega mung shlai zirem ji mung shlai shamung humungni Raida Shlaimano Khafor Jaya Angoi Fashala Pradesh Congress Unorganized Worker Organization it was is Mumbai Raja Khoraguli Wok Laizamani Khadumani Rally Ashalni Tangbotang Nodi Pradesh Congress ni Unorganized Worker Organization ni Chairman Shantanu Mungno Shlai Katal Mung Zirem Jimung Reka Hagator Habang Adang Botang Rokno Kebengunu Joto Hagotor by Baksha Geno Razakoraguli Obo Pradesh Congress Unorganized Worker Razakoraguli Khadumani Rally Klagahane Ashali Khadumani Rally Pradesh Congress Bhavani Shimi Razakoraguli ni Talbital Harla Praberai Circuit House ni Kandizini Mangtong Biskango Tangai Pairasakne Hene Fiaba Budo Mondir Biskango Tangi Shogika Hankeno Arelino Kashoina Roka Police Bahini Rock Abagina Ashali Brooklyn Talbidal Shamuna Dego Shaka Pradesh Congress Unorganized Worker Organization Chairman Shantanu Pal প্রোগ্রামটা ছিল পোস্ট অফিস জমনি থেকে মহাত্মা গান্ধীর পাদে আমরা গিয়ে আমাদের প্রতিবাদটা জানাবো কিন্তু আমরা এখানে আসার পরে আমাদেরকে আটকে দিয়েছে যে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে মিছিলটা করে আসছি কিন্তু তারপরেও আমাদেরকে যেতে দেয়নি আর আজকের প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্যটাই হয়েছে যে বিগত দিন যে একটা কালো আইন চালু হয়েছে শ্রমকোট হয়েছে তা তো হয়েছে তারপরেই আবার মনরেগার কাজটা পুরাটাই বাতিল করে দিয়েছে তো সেটা তো গরিবদের পেটে একদম লাথি মারা এছাড়া তো আর কিছু না কারণ মানুষে জানতো যে গ্রামের মানুষরা কিছু না কিছু মাসে সে একটা টাকা পেত 15 দিনের কাজ করুক আর 10 দিনের কাজ করুক টাকাটা আসতো সেই টাকাটা দিয়ে ওদের সংসার চলতো বা ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার একটা কাজ আসতো সেই টাকা কাজটি তো টোটাল বন্ধ করে দিয়েছে তো এখন দেখা যাচ্ছে যে সরকার যে গরিবদের সাথে নেই তারা গরিবদের একটার পর একটা বঞ্চনাই করে চলছে শ্রমকোট দিয়েছে একটা প্রত্যেক শ্রমিকের কাজে বাতিল করে দিচ্ছে এখন দেখা যাচ্ছে রেগার নাম পরিবর্তন করে আগে যেমন কাজ না হলে একটা আরটিআই দেওয়া যেত সেটাও এখন দেওয়া যায় না এবং আগে গভর্নমেন্ট ইউপি গভর্নমেন্ট থাকতেন 90% টাকা গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দিত 10% স্টেট গভর্নমেন্ট দিত আর এখন সেটা করছে 40% টাকা দিতে হবে স্টেট গভর্নমেন্টের আর 60% টাকা দেবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তাহলে ওই টাকা দিয়ে কিভাবে হবে কারণ স্টেট গভর্নমেন্টে তো 10%ই টাকা দিতে পারে না তারা 40% কোথা থেকে দেবে টাকা তাই প্রতিবাদে আমাদের আজকের এই মিছিল এবং আমরা সরকারের কাছে আমাদের এইটাই দাবি যে আমাদের যে মহাত্মা গান্ধী মনরেগার যে কাজটা সেটা পুনরায় ওই নামেই থাকতে হবে এবং ওই কাজটা যেন চালু থাকে আমার নাম শান্তনু পাল আমি অল ত্রিপুরা আনঅর্গানাইজড ওয়ার্কার কংগ্রেসের চেয়ারম্যান এবং সেই বিলটার প্রতিবাদে আজকে আমরা এখানে বিলটাকে পড়লাম Raza Khoragul Nishi Mohammed Nikokthum Chini Khorang Tabo Kisha Lenglamani Zora Tebo Hasta Hayute Hakotoni Koktomat Tuboy Faitong Lenglamani Yagulo প্রিয় ধর্মনগরবাসী উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে নতুন ঠিকানায়
কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। তুলুমকা যতন বিশি থাঙ্গো বিশি ফায়ো হাইকেনো চিনি টংথক মাত্রিংবো ফায়ো 아무리 가정요 신이 선로고물 주일레스니 버카뜨이 디브라 하스니 저토 그롱나 똥턱 띠링 비시기 딸때 크리스마스니 함다마 따이 카카 하베야 파로 똥턱 띠링 함바이. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura. Part of ICFA University, Tripura, and shape your future. Admissions open now. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर।
লেংলামানি ইয়াগলো হাইনো হাইলাম সগো সিনি কক বড় কক টমাও হাইনো হাই ফাইডে নাইলাই ফিরানো তিনিনি কক টমা বখরক রক হাউসda habang mai goshi mong manjak rungnong ni buksa sokhaino sobungnani bagai daktino cabinet dona harsangnai wansromong Fashla Udaipuri Ramesh English Medium High Secondary School ni Platinum Jubilee Pandau kok sanani thangai kokrok shaka hastini montrokra Professor Manik Shaha Tripura Faising Fani AS28SC 2040 Marani Khosatrak Mal Phongana Dugu Manjaka 24 crore Rangni Fexana Escap Party Mogo Khorongni Borong Ares Khaika Assam Celebrity Thani Police Borong Nur Jamal Te Raja Ahmed Partial Nishimi Shalsini Bagai Hapania Fair Crown Cheng Shawit Zaka Phil Bridge Jibri Agotala Bizabani Chatiga Tharmusinga Bizabani no Cheng Shawit Hastini Montroka Professor Dr. Manik Shaha Haino Hai Churaibari Thanani Kaishanogo Shangrong Shal Hora Dakat Buzakmani Kokuma Nog Morok Nai Botok Khamani Logi Dukhibe Dotra Bullet Pathana Nisai to Khabono Dakat Dogni Bodot Patamuni Sorawat Nogo Puri no Kor Bog Detroit Angel Chakma Batharzakmani Party Mungo Korobana Eres Klaika Uttarakhand Police Party Mungo Kharzak Khorosa Shikla Bono Eres Klainani Bagai Habao on Khorzak Uttarakhand Police ni Special Shell Fashal Sariko BJP Tang Nogo Kaishako Kumpana Kle Okok Shaka former MP Aaron Bise Belai Kachangmani Bagai Fane 3 January Shalni Shime 13 January Shalmari Jora Salchini Bagai Kholobjak Tongnai Edisi Amsini Joto Rongnok Fashla Kaisha Koktumpa Nakhlai Okokma Shaklaika Edisi ni Rungbereni Iyam Robindra Deborma Rega Mung Shlai Ziren Ji Mung Shlai Shamung Humuni Raja Sulaimano Khafosaya Angoi Fashla Pradesh Congress Unorganized Worker Organization it was Mumbai Raja Koraguli Wok Hazamani Khadmani Rally Tabukok Thomas Shukraboi Shangrong Shalhoro Rajakhor Agulini Ramnagar Nivedita Club Amsayo Khoroksa Rickshaw Driver no Botok Khlaijangmani Kokshul Samung Patimuni Yaglo West Agotla Thanaba FR Khlaika Botok Khlaijana Rickshaw Malkhuni Driver Ashli Patimungati Rickshaw Driver Didar Hossein Kokshul Samung Rukha Bini Malik no Rickshaw Ruwai Nago Kifle Tongmani phone by Kokshadate Abai Zorawano Nivedita Club Skango Faishok by Gahenkino Kisasuk Temrang Rock Bono Ringi Kokshumani Koktuma Abni Aglo Bini Mungshongoi Mungshamani Logi no Bono Turuksa Hani Botok Klamani Kokshulsa Mongrokha Paitoga Party Mung Tiny Kari Fai West Hanaba FR Klaikani Shaka Botok Klaisana Didar Hussein ছটা সাড়ে ছটার দিকে আমি রিক্সা জমা দিয়ে আমি রিক্সা চালাই আমার বাড়ি এসে বিচ্ছিন্ন মনুবাজার আমি এখানে বাটিয়া বনগর বিটার বনে ভাড়া থাকি ভাড়া থেকে রিক্সা চালাই তো অন্যদিন একটু রাইড করে যাই মনে অসুবিধা হয় না তবে আজকে একটু সকালে যাইতেছি কারণ ঠান্ডা লাগবে ঠান্ডা মাই দিন তো রিক্সা জমা দিচ্ছি আমি কৃষ্ণ তাই নাম কিতা জানি আমার মনে পড়তো না হ্যাঁ মালিকটার নাম তখন অন্য সময় মনে থাকে এখন মনে নেই আর কি তো রিক্সা জমা দিচ্ছি জমা দিয়া আমি গাঙ্গায় কালী মন্দিরটার সামনে আইছি এখান থেকে আমি মোবাইল লাগাইছি আমার বাড়ি করে কোনখানে ভাড়া থাকেন আমি বাটি অমরনগর বিশালগণ ভাড়া থাকবো তো এখানে আইয়া আমি মোবাইল লাগাইছি আমার বাড়িতে কল করবো কল করতে 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 আমি নিবেদিতা ক্লাবটার সামনে আইছি এই ক্লাবটার সামনে আইছি আমি কলে আছি আমি কারোর কোনো কথা নাই আমি মোবাইলে কথা তো এখানে কিছু খোলা হয় না আছে 4-5 জন খোলা হয় না আছে তারা আনন্দ ভর্তি করতেছে তার লোক আমার মা দুধ কিছু নেই
আমি আয় হতেছে আমার সাইডে সাইডে তো পেছন দিয়ে আমার একজন ডাক যে দাঁড়া তুই দাঁড়াইছে দাঁড়ানে আমার তোর নাম কিটা আমি কি আমার নাম দিদার হোসেন এই দিদার হোসেন কইছি কি রে শালা মুসলমান তারে পড়া দে তারে দর এবার দর করে সে একটা খিচালাইছে আমার পিছনে আমি তো হালকা অবস্থায় আছি তেমন একটু না আমার মারবো বলে এমন জানি না আমি উইটাতে বালু দিয়ে উঠে পড়ছি এবার বালু উঠে পড়নে এবার 2-3 জন ইয়ে বালু দিয়ে আগ করে আমার এত দিকটা আমাদের পুরা খাদাইলেছে বালু তোলে তখন আমি চিন্তা করছি আমি বালু তোলা থেকে আমি তো আর ইয়ে না আমি একটু ইয়ে আছি তবে আমি চিন্তা করছি আমি যেমন আমার মারা লাগবো এতে কিভাবে উঠছি আমার আল্লাহ ছাড়া আর কেউ রক্ষা কতজন আছিল তারা আসলে 4-5 জন আসিল তো এখান থেকে উঠছি উঠতে আমি সাইড দিয়ে কিভাবে বালু টালু তারা মারনের মারছে যে কি কইছে তারা কি লিগে মারছে এই দে আমি মুসলমান মানে মুসলমান কইয়া মারছে কয় শালার মুসলমান আমার বাংলাদেশের তোরা বাংলাদেশে দিয়ে আমরা হিন্দুদের পুরা দেওয়া লাইছি তোরা এটা প্রতিবাদ করস না কি কইয়া আবার দিন ধরে কি চালাইছে একটা কিছু না আমি ফিজের রাস্তা পড়ছি। আচ্ছা যে সময় মারধর করছে তখন আশেপাশে লোকজন আসলো কি রাস্তায়? লোকজন অনেকগুলো আছে, অনেক আইয়ে যায়, বাইক লিয়ে আইয়ে। আমি বাবার ডাকছি, ভাই ডাকছি, ভাই আমার বাঁচাও, ভাই আমার বাঁচাও, আমার মায়ের আইতেছে, আমার অন্যায় কিটা আমি। যারা মারধর করছে আপনারা তারা বয়স কিরকম হতো? তারা বয়স 25-30 এরকম হয়ে থাকবে। তারা কি মানে চিনতে পারছেন আপনি যারা? আমি তারাকে আরো চিনতে পারি না, কিন্তু এমনি মুখ দেখতে চিনতে পারবো এরকম একটা ইয়ে আছে আমার। জায়গাটার নাম কি যেখানে মারছে আপনারা? নিবেদিতা ক্লাবের সামনে, এখানে বালু আছে রাস্তার সাইডে, এই বালুটা উপরে আমার মারছে। আপনার নাম কি? আমার নাম দিদার হোসেন। কতদিন ধরে আপনি আগরতলায় বসবাস করেন? আমি আগরতলা বসবাস করি যে আজকে থেকে প্রায় 25 বছর হয়েছে। আমি 25 বছর ধরে এখানে থাকতাম না, আমি মাঝখান দিয়ে বাড়িতে আসা যাওয়া করে রিক্সা চালাই। যে সময় হ্যান্ডেল মারে না রিক্সা আসলে ওই সময় মোটামুটি আমি আগরতলা রিক্সা চালাইতে। আপনার রিক্সা কি ভাঙচুর করছে? না, রিক্সা ভাঙচুর করছে না, রিক্সা আমি জমা দিয়ে গেছি। রিক্সা জমা দিয়ে আমি আমার রুমে যাইতাম কাছাকাছি। Abai Batamani Koktuma Man Kino West Agortla Thanaba Thang Shogi Katribra Motha Minor Dishal Asok Fang Shahalam Apati Mungna Digi Belai Kino Kak Hamzamani Kok Shagatribra Motha Minor Dishal Asok Fang প্রথমে সংখ্যালঘুদের রক্তের ধারার মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে জানাই শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা। কারণ আপনারা দেখছেন প্রতিনিয়ত রাজ্যের প্রত্যেকটা জায়গার মধ্যে সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হচ্ছে। উনি একজন রিক্সা ড্রাইভার, উনি রিক্সা চালায়, আজকে সারাদিনে 1200 টাকা উনি রোজগার করেছে। ওনাকে ওনার ধর্ম নিয়ে গালি দিয়ে মুসলিম বলে বিভিন্নভাবে ওনাকে আক্রমণ করছে। ওনাকে মাটির নিচে প্রথমে আপনার পুঁতে দিয়েছে, তারপর ওইখান থেকে তুলে ওনাকে জ্বালানোর চেষ্টা করছে আগুন দিয়ে। তো আমরা বলবো যে আমরা জানি যে রাজ্য প্রশাসনের কাছে আমরা বিচার পাবো না, সংখ্যালঘু অংশের মানুষরা আমরা বিচার পাবো না, আমরা জানি। এই পশ্চিম থানায় দাঁড়িয়ে বলছি যে আমরা বিচার পাবো না। এর আগেও অনেক কমপ্লেন এই পশ্চিম থানায় আমরা সংখ্যালঘুরা করেছি, কিন্তু আমরা বিচার পাইনি। যদি বিচার পেতাম তাহলে আজকে সংখ্যালঘু অংশের মানুষের আমরা আজকের দিনটা অন্তত পক্ষে একটু শান্তি চাইছিলাম রাজ্যের প্রশাসন, রাজ্য সরকারের কাছে। কিন্তু একটা জিনিস বলতে চাই, সরকার কিন্তু জনগণ দিয়ে হয়, সরকার কিন্তু সরকারের অংশ, সংখ্যালঘু অংশের মানুষও এই রাজ্যের। তো আমরা বলবো রাজ্য সরকার, রাজ্য প্রশাসনকে যে আমরা সংখ্যালঘু অংশের মানুষকেও একটু বাঁচতে দিন, মাথা উঁচু করে আমাদের পাশেও একটু দাঁড়ান, আমাদের দিকে একটু লক্ষ্য রাখুন। আমরা আর কি বলবো, আমাদের কাছে আর ভাষা নেই। তো আপনার কাছে স্টেটমেন্ট দিল যে উনি রিক্সা রেখে বাড়িতে যাচ্ছে, ওনাকে দুটা যুবক ডাক দিয়েছে, ওনাকে মুসলিম প্রথমে নাম বলেছে দিদার হোসেন, মুসলিম বলাতেই ওনাকে আক্রমণ করেছে। ওনার স্টেটমেন্টে আপনারা স্পষ্ট, এখানে তো লুকোচুরি মিথ্যার কিছু নেই ভাই। আপনারা স্পটে যান, যেখানে ওনাকে পুঁতে রেখেছে, পুলিশকে বলুন যেতে। ওনার কাপড়, টাকা পয়সা, আপনার কাপড় মনে ওইখানে পরে আছে, টুপি, মাফলার কাপড় টাপড় পরে আছে, টাকা টোকাটি নিয়ে গেছে। তো এইগুলা তো রাজ্যের সংস্কৃতি না, এরকম না। তো আমরা কার কাছে বিচার চাইবো? কার কাছে বিচার চাইবো? আমাদের কে আছে যে আমরা বিচার চাইবো এই রাজ্যের মধ্যে? আমরা সংখ্যালঘু অংশের মানুষরা কার কাছে বিচার চাইবো বলুন? আপনাদের মিডিয়া বন্ধুদের বলছি, কার কাছে বিচার চাইবো? আপনারা জানেন বিগত কিছুদিন আগেও আমরা কমপ্লেন করেছি, এরকম অনেক দুষ্কৃতীদের অ্যারেস্ট করার জন্য করেছে। এখন পর্যন্ত সরকার একদিক, আমরা রাজ্যবাসী একদিক, রাজনীতি ইম্পর্টেন্ট না।
আজকের দিনে রাজনীতি ইম্পর্টেন্ট না, আজকের দিনে কে হিন্দু মুসলিম কে খ্রিস্টান কে ত্রিপুরা ওইটা ইম্পর্টেন্ট না। ইম্পর্টেন্ট আমরা ত্রিপুরাবাসী, কে কংগ্রেস কে সিপিএম কে বিজেপি কে ত্রিপুরা মথা ওইটা ইম্পর্টেন্ট না। আজকের দিনে ইম্পর্টেন্ট আমরা রাজ্যবাসী, এই রাজ্যের সন্তান, এই রাজ্যটা আমাদের। এটাকে যারা বরবাদ করছে আমি প্রশাসনকেও দায়ী করব। প্রশাসন এই পশ্চিম থানাতে দাঁড়িয়ে কেন তারা অ্যারেস্ট করে না? আমরা অনেক কমপ্লেন করেছি, আপনারা মিডিয়া বন্ধুরা দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করেন, এগুলো দেখেন, আপনারা কন্টিনিউ দেখেন। আমরা থানাতে আসি, এসব কমপ্লেন করি, কিন্তু আসামিরা অ্যারেস্ট হয় না। কেন হয় না? কেন অ্যারেস্ট করে না? প্রশ্নটা আপনাদের কাছেই থাক আমাদের। আমরা আবারও আপনাদেরকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সংখ্যালঘু অংশের মানুষের রক্তের মাধ্যমে। Aparte munate pulis tabuk dama shakthar munhana buzurano kok shanai. Fia babahai party murokna di oflaka flacha kha ramnogor nibadita club. Jaza korakul nishimi pronamni kok tum chini khorang. Fashalai suga jesri mai amsani khungni nogosho ko khabai mobile phone. Khungsa auto mal khuni mani khuni no khobai gesrang khowit langzang mani kok tuma. Party muni kok tuma man khino party mung thayo thangu shokoi ka bisrangbons thanani police. Aparte munate mobile phone khowit langzak nai nok phangdi poko swami shaka fashale aisogo nongni doga sabaye mobile phone khowit langka hanai nokni nok phang tongmani termani party mung thani khari thanga shikok বাড়িতে দেখেন ডিএম অফিস এস অফিস একবার পাশাপাশি মানে 1-2 হাত দূরে দূরে এই কাছাকাছি ভিতরেই ভোর 4টার সময় আয়া পুলিশ আয়া এই চোরা এসেরা ঘর থেকে দরজা ভাঙ্গা মোবাইলটা লয়ে গেছে। যেহেতু আমি সজাগ হয়ে এলাইছি, আমার ঘরের ভিতরে বহুত জিনিস আসছিল, হেডিও নিলে গেলে, কিন্তু হেডি ফার্স্ট না নিত, আমি সজাগ হয়ে এলাইছি। লগে আমি বাইরেছি ঘর থেকে, আমার আরও ঢিল মারছে, ঢিল মেরেছিরা এটা বলছে আমার মোবাইলটা লয়ে গেছে। আর অন্য তো নিতে আসছে, আর অন্য কিছু নিতে আসছে না, আমি সজাগ হয়ে এলাইছি। পুলিশ আইসে নি? এবারে পুলিশ আসছে, পুলিশে এসে তারা ড্যাশম্যাচ সুরার ড্যাশম্যাচ সব কিছু ফালাই দিয়েছে, সোয়াটার আসলো, জুতা আসলো। আপনি সজাগ হয়ে সব ফালাই দিয়ে গেছে? আমি যখন সজাগ হয়ে গেছি সব কিছু ফালাকিয়া চুর গেছে। আমি হারে ধরতাম চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না ধরতাম। এই জায়গাটার নাম কিটা? এটা সেস্ট্রিমান এসপি অফিস, ডিএম অফিস। আপনার নাম কি? আমার নাম দীপক গোস্বামী। কিটা করেন আপনি? আমি কাঠমিস্ত্রি কাম করি। আগে আর কোনো সময় এমন হয়েছে নি? না, আরেকবার হয়েছে, আমি যে মুরগা পালি, তো মুরগা নিতে পাইছে ঘরের ভিতরে শুরু করিয়া, তা আমি যখন সজাগ পাইছি, আমি যে বাড়িতে বাড়িতে সুর গেছে পালিয়া, আমি সুর দত্ত আছে না, সুর দেখছিও না। পুলিশ আইসে নি? না, তো মুরগার লেগে না, অক্ষণ মোবাইলের লেগে পুলিশ আইছে, ড্যাশটি লয়ে গেছে, সুরার ড্যাশটি। Yang te khaksa faising ke auto mal khuni nok phangni kokthil samuk nok gana wa sipai zola DM office abuni yagolo pano shikoroni border fire mani khowit langka hanai করেছিলাম মানে কালকে মানে আজকে ভোরবেলা আর কি, মানে আমার বাড়ি হচ্ছে ডিএমওসের সাথে, তো আমি বাড়ির মধ্যে অটো রাখি। তো কালকে রাত্রেবেলা আমার গাড়ি থেকে ডিসপ্লেটা খুলে লেগেছে অ্যান্ড্রয়েড। তারপরে আমার বক্সটা নিয়েও খুব চেষ্টা করছিলাম, টাকা পয়সা আসলে ব্যাগের মধ্যে সব খুলে লেগেছে। তো ডিএমওসের সাথে যদি বাড়ি হয়েছে, যদি এরকম যদি নিরাপত্তা যদি না থাকে, হ্যাঁ এত যদি চুরি হয়, তো আমরা সাধারণ মানুষ কেমনি থাকি? এত যদি চুরি হলে কোন ডিএম অফিস এটা? এটা সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট ডিএম। থানা কোনটা? থানা হচ্ছে বিশ্রামগঞ্জ। পুলিশ আইছে নি? পুলিশ আয়া গেছে সকালে, পুলিশ আয়া কসুর শুনুনি, আরে আইডিয়া জানো নি? আজকে ভোরবেলা অনেকটা চুরি হয়েছে, প্রায় 3টার মতো চুরি হয়েছে তোমরা এলাকাতে। এসপিডিএম এর লোক। তো এরকম জায়গার মধ্যে যদি এমনি চুরি হয়, তো কেমন হইব? পড়াশোনা দিকটা দেখতে হইব, নিরাপত্তা দিতে হইব। এই জিনিসটা তো কোনো নিরাপত্তা নাই। এই ডিএম অফিসের লোক এসে লোকে শুধু বাড়ি থাকে, কোনো নিরাপত্তা নাই এই জায়গার ভিতরে। আজকে এবে চুরি হইতেছে, কালকে এবে চুরি হইতেছে। কয়দিন আগে তো না আপনারা বাড়িতে হারাদন্দ আছে, চুরি হইছে। এইভাবে যদি চুরি হয়, মানুষ কেমনে চলবো? হ্যাঁ, মানুষের তো কোনো যাইতে হবে তো না, রাত্রে কাল কোনো অনুষ্ঠান বিয়ার সাথে কিচ্ছু না যাইতে না, তো কিভাবে মানুষে চলবো? এসপি ডিএম সাথে বাড়ি যদি এমনি চুরি হয়, তো কিভাবে মানুষ চলবো? এভাবে কি হয়? এই এলাকার মধ্যে কোনো নিরাপত্তা নাই। ইয়া আপনার ছেলে, তোমার নাম কি? তোমারই অটো না? আপনারা এখন কি চাইতেছেন?
আমরা নিরাপত্তা চাইতেছি যাতে মানুষ যাতে সুস্থভাবে বসবাস করতে পারে, প্রশাসন যাতে দেহে, যাতে ডিউটিদার থাকে পাহারাদার থাকে দেয় তারা, আমরা এটাই চাইতেছি। আজকে এই বাড়িতে আমরা তো গরিব মানুষ, আমরা তো কষ্ট করে বাস করি, কষ্ট করে জিনিসটা জুড়াই, কষ্ট করে জিনিস জুড়াই। এই যে কত কষ্ট করে তো আমি অটোটা কিনছি, ছেলে বেকার দেখে আজকে ছেলে কুদরে সুন্দর করে সাজাইছে ঋণ ফিন কইরা, আজকে এই ঘটনাটা করছে, ছেলের মনটা কেমন হইব? হ্যাঁ, তোমরা না আজকে এক সপ্তাহ আগে শুরু হয়েছে ওইদিকে একজনের বাড়িতে প্রায় 16 থেকে 8-9 লাখ টাকা দেবো। আজকে আবার শুরু হয়েছে তারা বাড়ি, অভিজ্ঞতা তারা বাড়ি স্পেশাল লগে প্রায় আজকে অনেকদিন ধরে শুরু হইতে আছে যাবত। আর এত বড় একটা দেন ডিএম অফিস, এসপি অফিস, মানে খুবই একটা জায়গা। এদিকে নাই সিসি ক্যামেরা, নাই কোনো নিরাপত্তা জায়গা দেয় না। আমাদের কিছুদিন আগে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল আমরা বুলুর গাড়ি, এটা আপনার একজন মারা গেছিল, এটাও কোনো খোঁজ পাইছে না। তাহলে এই কোনো নিরাপত্তা নাই, মানে আপনারা দেন কিতা করবেন করে পর্বত চুরিও, এটা একটু থানার তারা দেওয়ানো দরকার। প্লাস আমার মনে হয় থানার যে সিসি ক্যামেরা এটা মনে নষ্ট, আর তাহলে কোনো সিকিউরিটি নেই, তাহলে আমরা কীভাবে থাকবো? আমাদের এই গ্যারেজের মধ্যে প্রচুর গাড়ি থাকে, মানে রাস্তার লোকে অনেক কিছু থাকে, বাইকে অনেক সময় রাস্তার বাইরে থাকে, ইয়ার থাকে। সেদিন এখান থেকে একটা বাইক নিচে গা, এটা আমাদের লাস্টে দেখা যায় এটা ইয়া করতে পারে না, আবার এই চুরির সামনে এটা দিয়ে গেছে। প্রচুর আরে চুরি বাড়ছে না, বাইক চুরি হয়ে যায়, অনেক কিছু চুরি হয়ে যায়। রাত্রেবেলা কোনো নিরাপত্তা নেই। প্লাস আমরা দিনের বেলা আর রাত্রেবেলা বাইরে যদি অনেক সময় গাড়ি থাকে, আমরা যদি কিছু কইতাম যাই থানার থেকে অনেক সময় কারণে তোমরা কিন্তু দমকার দিকে, তাহলে রাত্রে 12টার পরে তো এখানে কোনো গাড়ি দাঁড়ানোর কোনো প্রশ্নই আসে না। আরেকদিকে রাত্রেবেলা 1টা বাজে গাড়ি দাঁড়ায় আর নাচানাচি কোনো লুকুই বেরো না। ডিএমের সামনে কিংবা বক্স লাগায় নাচানাচি করে, ডিএমের সামনে কিভাবে বক্স লাগায় নাচানাচি, ডিএম অফিসের সামনে কোনো নিরাপত্তাই না জায়গাটা। তাহলে আমরা একটা নিরাপত্তা চাই। আপনারা ডিএম অফিসের লোকের বাড়ি? আমরা ডিএম অফিসের লোক একদম বাড়ি, ডিএম অফিস, এসপি অফিস এক লোকই সব কিছু। আবার পার্টি মুনি কোকরো মান খান কিনো পার্টি মুনি থাংসঙ্গি থা পুলিশ আর পার্টি মুনা তিগি চাইতুগুনেতে মুগং খরসাক পুলিশ आवश्यक खामानि पार्टी मुरुगन लोगे आमसानि लोकरनि बिसिङा आसाइजाक दाबिदल सुंमु हांखनि डिएम अफिस गाना अवश्य शिকক हाबै मानिखनि खुगैलांमानि हनै ते गुबुन आमसायाव खे ताम अंशनि हनै पार्टी मुनते उफ्ला काफ्ला जाजाक बिशालगढ़ जयश्रीमाय आमसाय Bureau Report Chini Khorang ফসল মন্ত্রী শান্তনা চাকমানি ইয়াগ্রমে ব্রকনা ভবনা কাশাপান্দানি বিসিংতে চেংসাজাখা ত্রিপুরা রেম ট্রান্সপোর্ট ইনসেন্টিভ স্কিম 2025 তে ত্রিপুরা রেম পার্শিয়াল রিম্বার্সমেন্ট অফ লোন ইনসেন্টিভ স্কিম 2025 कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते ओम शांति ओम शांति ओम शांति। और धन्यवाद एबारे त्रिपुरा रेम पार्शियल रिएम्बार्समेंट लोन Ashley Industry and Commerce Department ni loaji sak mobile khlaija khashani dang butang abani aglo kok sanar thangi montri shantana jakma shaka Tripura economic growth MSME ni samung homungna diye গ্রহণকে নমস্কার। আজকে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমার্স ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে আমরা দুইটি যে আমাদের ইনসেন্টিভ স্কিম সেই স্কিমগুলো আমরা শুভ সূচনা করতে যাচ্ছি। তার জন্য আজকে আমরা প্রোগ্রাম আয়োজন করেছি। তো মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের র্যাম্পের যে অন্তর্গত যে আমাদের বিভিন্ন যে স্কিমগুলো যাতে করে আমাদের এমএসএমই যে উদ্যোক্তারা রয়েছেন তাদের যাতে সুবিধা হয়। বিশেষ করে দেখা যায় আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে বাইরের স্টেটে যখনই আমরা কোনো পণ্য দ্রব্য আমরা নিয়ে যাই তখনই দেখা যায় অনেক সময় দেখা যায় সেখানে যে আমাদের যে পরিবহনের ক্ষেত্রে খরচ বেশি লাগে, সেটাকে কমানোর জন্য
পাশাপাশি আমাদের যে উদ্যোক্তারা যারা রয়েছেন তাদের যে বিভিন্ন ধরনের যে প্রোডাক্টগুলো যাতে করে তারা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে, কেন উৎসাহ বাড়াতে পারে, তো তার জন্য আমরা এই দুটো স্কিম আমরা আজকে শুভ সূচনা করছি। আমি যেটা মনে করি যে যেটা কোভিডের সময়ে আপনারা লক্ষ্য করেছেন অনেক আমাদের ইন্ডাস্ট্রির যারা উদ্যোক্তারা রয়েছেন তাদের অনেক অসুবিধা হয়েছে, তার জন্য আমরা সেটাকে যাতে করে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যারা ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তারা যাতে করে আরও এগিয়ে যেতে পারে, যাতে আত্মনির্ভর হতে পারে, সেই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে আমরা সাবসিডি স্কিম আমরা আজকে 2025 যেটা রয়েছে র্যাম্পের মাধ্যমে সেটা আজকে আমরা শুভ সূচনা করতে যাচ্ছি, সেটাই মূল উদ্দেশ্য আমাদের। আসলে পান্ডাও মন্ত্রী শান্তনু চাকমানো কারিব মানজাখাত্রা স্টেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নবাডল বণিক, সেক্রেটারি কিরণ গীতা আকর্ষণ, রাজাকর আগলিনি সীমা অমিতনি ককথুম চিনিক খরাং। হাইনহাই ফাশাল ফুঙ্গ বিশ্রামগঞ্জ থানাनि वेस्ट बरजला आमसाई गोलाघाटी विधानसभानि भोट आजोगफां एबा मानियाख्लानि अभिजित देबनानि खुंजा 180 पालसार बाइक खोइतलां साकमानि कक्तुमा আসলে পার্টি মুংনতে বাইকনি নকফাং শাখা শিকংনি বদল নংনি গ্রিড সবাই নক বিশিঙ্গ তি R01 কে 4750 মারিনি 180 পালসার বাইক खोइतलां খাহनै। সকালবেলা আমার নিচে সকালে উঠছিল, ওঠার পর দেখতেছে আমার পিছনে এই যে গিল, এই যে কোনটা ওই গিল খোলা অবস্থা আছে। তো আমাকে যে শুধু কি ওই কেউ বাইরে নাই, তো আমি কই না তুমি গিয়ে দেখো। তো হ্যাঁ ওইখানে এসে আমার সাইকেল নাই, আমার সাইকেল নাই, প্লাস আমার এই গিল খোলা, আমার গেটও খোলা। তো আনুমানিক আমরা টাইমটা করতে পারি না কোন সময় নিচে সুর, তো উপর একটা ফ্যামিলি ভাড়া থাকে, ও বলতে যে আনুমানিক 4:30টা কি 5টা ভোরবেলা সাইকেলটা। কি সাইকেল? কি সাইকেল? পালসার 180। কত দাম? তো আনুমানিক লাখ 1.5 লাখ। নাম্বারটা কত? নাম্বারটা কত? নাম্বারটি R01 কে 4750। তোমার নাম কি? অভিজিৎ দেবনাথ। কি করো তুমি? আমি তো বাজার দোকান আছে। কোন বাজারে? গ্রোসারি দোকান, স্টেট ব্যাংকের উল্টা দিকে। কোন বাজারে? বিশ্রামগঞ্জ বাজারে। এই জায়গাটার নাম কি? বরজলা, পশ্চিম বরজলা। এসপি অফিসের লোক? এসপির সাথে পশ্চিম বরজলা। মানে গিল বেঙ্গল হয়ে আছে না? গিল খুলছে, খুললে কি হবে তারা প্রসেস জানে, খুললে হয়ে গেছে। এর আগে আর কোনো সমস্যা হয়েছে নি তোমার? না আমাদের বাড়িতে না, আর প্লাস যে চুলগুলো আছে তাদের জুতা ওইদিকে ভালো গেছে, চুলের জুতা। হ্যাঁ জুতা ভালো গেছে। খয়নি সিমি বিপ্লবনি ককথুম চিনিক খরাং। ফাশলো এএমসি ওয়ার্ড নং 19 নির্বাচিত জাগংবাই আমসাইনি চাকরা তে চাকরা যুগ সংন মাইসিং জরানি রিচম বাগজাখা আশালনি পান্ডাও মানজাখা এএমসি নি মেয়র এমএলএ দীপক মজুমদার খবইতে কুবনাদং রক। আসলে এএমসি নি মেয়র এমএলএ দীপক মজুমদার তে পান্ডাও মানসাই নারবাই রকনি ইয়াকতে ইয়াফারজাখা রিচম। আসলে এএমসি নি মেয়র এমএলএ দীপক মজুমদার কারিব মানজাখা 19 নং ওয়ার্ডনি কাউন্সিলর বসতে দেবর মাকসং আপনি এগুলো পান্ডাও কংনা রক্ষা মেয়র দীপক মজুমদার। পার্টি সরকার গঠন করা হয়েছিল আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের আন্তরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে। সেভাবে সরকার কাজ করছিল সারা রাজ্যে, কিন্তু যেহেতু তখন কমিউনিস্ট পার্টি অর্থাৎ বামফ্রন্টের নেতৃত্বে আগরতলা পৌর নিগম ছিল, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের স্মার্ট সিটি মিশন, এটা এখানে বলার চেষ্টা করেছে এখানে অমিতাভবাবু এবং সমর্দা, যে স্মার্ট সিটি মিশনের কাজ আমাদের চলছে। 2016 সালে আপনারা অবগত আছেন যে ভারতবর্ষের 100টা স্মার্ট সিটির মধ্যে আমাদের আগরতলাকে নরেন্দ্র মোদীজি স্মার্ট সিটি মিশনে অন্তর্ভুক্ত করেছিল, অর্থ প্রদান করেছে এই রাজ্যে এই শহরের মানুষের সার্বিক ডেভেলপমেন্টের জন্য। কিন্তু যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পৌর নিগম ছিল 2016 থেকে, তারাই কাজগুলি শুরু করেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প তারা এখানে বাস্তবায়িত করেনি, কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের সুনাম হয়ে যাবে, মোদীজির সুনাম হয়ে যাবে, এটা তারা চাননি। সেই কারণে কাজটা কিন্তু হয়নি। যখন 2018 সালে আমাদের সরকার এসেছে তখন কিন্তু এই কাজগুলি হাত দেওয়া হয়েছে। তারপর আরও 2 বছর পৌর নিগমের দায়িত্ব ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির শাসিত বামফ্রন্টের পৌর নিগম, তারা এই কাজগুলি করতে দেয়নি সুন্দরভাবে। যাই হোক, 2021 সালে 8 ডিসেম্বর আমরা আপনাদের আশীর্বাদে আগরতলা পৌর নিগমের আমরা দায়িত্ব পাই, শপথ নিয়ে মেয়র হিসেবে কর্পোরেটর হিসেবে ওনারা দায়িত্ব নেন। নিয়ে কিন্তু আমরা ওই যে কমিটমেন্ট আমাদের সরকার বা আমাদের দল আগে করেছিল, সরকারের সহযোগিতা আমরা কাজ শুরু করেছি। শুরু করার কি হলো, আগরতলার একটা পরিবর্তিত রূপ নিচ্ছে সার্বিকভাবে। রাস্তা, ট্রেন, নিকাশি ব্যবস্থা, আলোর ব্যবস্থা, পরিত্যক্ত জলাশয়গুলি সংস্কার করে সৌন্দর্যের মানুষের ব্যবহারযোগ্য করা, এই ধরনের কাজগুলিতে
যেগুলি নেশার আড্ডার জায়গা ছিল, নেশার জায়গা ছিল, সেগুলিকে সংস্কার করে মানুষকে ব্যবহার করার জন্য জিম বা অন্যান্য ব্যবহার সমস্ত গার্ডেনিং করে সুন্দর করে ব্যবহার করা হচ্ছে। সারা আগরতলাকে একটা পরিবর্তিত রূপ দেওয়া হচ্ছে। আপনি দেখবেন আগরতলাকে যদি যারা বলুন, তারা যারা ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন কাজে বা দেখেছেন, আমরা অনেক সময় মনে করি যে আমরা যারা 19 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা, আমার বাড়ির সামনে ট্রেনটা যখন এখনো হয়নি, অনেক দিন হয়তো বা প্রয়োজন আছে, হয়তো আগরতলা কোনো কাজ হবে। বিষয়টা এরকম না। যখন ধলেশ্বর যাবেন, বড়মলপুরে যাবেন, প্রতাপগড় যাবেন, বরদলা যাবেন, বড়মলপুরে যাবেন, তখন দেখবেন যে আগরতলা শহরটা কতটা পরিবর্তন হয়েছে। এবং আপনি যখন আপনার এরিয়া দিয়ে বেরোবেন, দেখবেন আপনার পাশের বাড়ি ড্রেনটা হয়ে গেছে, রাস্তাটা হয়ে গেছে। যেগুলি দীর্ঘ 40 বছর করা উচিত ছিল, যাদের উপর দায়িত্ব দিয়েছেন, ভরসা রেখেছেন, তারা কাজগুলি পূর্ণভাবে করেনি বা আন্তরিক ছিল না। Raza Koragolini Shima Omitni Koktum Chinik Khorang. Deraduna Hastini Khoroksa Rung Shirung Nai Batharzangmani Party Mungo Korang Zakdong Nai Rokno Shatong Murunani Shanmukti Shawai. Fashlo Raza Kora Agolini Robindra Shotabarshiki Bhavan Muskang Kashatang Batang Yakon Harka Tripura Manipur Student Youth Coordination Committee Tripura Manipur Women Council ni Adong Rok. Ashla Tripura Manipur Student Youth Coordination Committee Tripura Manipur Women Council ni Raji Sakmbai Klaizangmani Panda Kok Sanani Thangai Organization ni Adong Rok Belekino Khamzangmani Kok Shaka. আপনারা সবাই বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে দেখেছেন, কিছুদিন পূর্বে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে আমাদের ত্রিপুরারই এক ছাত্র অ্যাঞ্জেল চাকমাকে সেখানকার বর্ণবাদী হিন্দি ভাষীরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এবং তার হত্যার মূল কারণ হচ্ছে তার চেহারা এবং তার দৈহিক গঠন। তাকে চিংকি বলে বিভিন্ন ধরনের কটূক্তি করে তাকে যখন কটূক্তি করা হয়েছিল, তখন সে যখন প্রতিবাদ জানায়, তখন তাকে পিটিয়ে এবং তার পেছনে ছুরিঘাত করে তাকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা এই হত্যাকে শুধুমাত্র একটি হত্যা হিসাবে দেখছি না, আমরা দেখছি দীর্ঘদিন যাবৎ ভারতবর্ষের ভূখণ্ড হিন্দি ভাষীরা উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় মানুষদেরকে যেভাবে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেনের মতো দেখে, যেভাবে আমাদেরকে অভারতীয় এবং নন ইন্ডিয়ান হিসেবে দেখেছে, আমাদের চেহারা তাদের মতো না হওয়ার কারণে, আমাদের ভাষা তাদের সাথে না মেলার কারণে তারা আমাদেরকে তাদের লোক হিসেবে মনে করে না। আমরা আজকে আপনাদের সামনে এই সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে, এই গণধর্ণার মাধ্যমে এই জানান দিতে যাই, হিন্দি ভাষীদের যে এইরকম যে আচরণ আমাদের সাথে, এটা আজকের থেকে নয়, এটা স্বাধীনতার পর যেদিন থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তখন থেকে এই দ্বিচারিতা, এবং এটা হয়েছে সেখানের ভারত সরকারের এত দীর্ঘদিন যাবৎ একটি ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসন ব্যবস্থার কারণে আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চল আজকে ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে সব দিক থেকে পিছিয়ে। আমাদের অর্থনীতি, আমাদের এখানকার বিভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে, কর্মক্ষেত্র থেকে শুরু করে, ইভেন কর্মচারীদের বেতনক্রম পর্যন্ত তাদের সাথে আমাদের সমান নয়। এই সমস্ত দ্বিচারিতা এবং ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসন ব্যবস্থার ফলে আজকে সেখানকার মানুষরা উত্তর পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে কিছুই জানে না, বুঝে না। উত্তর পূর্বাঞ্চলে কারা থাকে, তারা কি ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে, কি ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ তারা করে থাকে, কিছুই জানে না। এই যে দ্বিচারিতা এবং উপনিবেশবাদ, সেই উপনিবেশবাদ এবং দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে আজকে আমরা এই গণধর্ণা এবং আপনাদের সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখীন হয়েছি। এই সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে আমরা এও জানান দিতে চাই, যদি হিন্দি ভাষীরা এবং ভারত সরকার উত্তর পূর্বাঞ্চলকে নিয়ে তাদের এই নীতি যদি বজায় রাখে এবং আমাদেরকে যদি নতুনভাবে তাদের মানে নীতি গ্রহণ না করে এবং সমান অধিকার না দেয়, আত্মমর্যাদার প্রশ্নে যদি আমাদেরকে তারা যদি অগ্রাধিকার না দেয়, তাহলে আমরা উত্তর পূর্বাঞ্চল নিয়ে, শুধু উত্তর পূর্বাঞ্চল নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য হব। তাতে যদি আমাদেরকে কেউ দেশদ্রোহীও বলে থাকে, তাতে আমরা কোনো মানে এক মুহূর্তের জন্য আমরা চিন্তা করব না। এটাই আজকে আমরা সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে আমরা সমস্ত ভারতীয়দের কাছে, সমস্ত হিন্দিভাষীদের কাছে এবং সকল ত্রিপুরাবাসী সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলের কাছে এই বার্তা দিতে চাইছি। Raza Koragolini Shima Omitni Koktum Chinik Khorang. Dini ni koktuma ashok zara tino teba hasra hayungte hakoto ni koktuma shaimana bagai chayawi naitong ni Chinik Khorang.
Saboni nang Agartala. Sabona nang Bisramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muno tuina tong plaza. Hasteni thangkrang tongkhor. Fiaba dangmani sorawo rozaknai purong mong. Kok shanai holong chero khognai hasteni hapong khatan. Joyoi nai tong dinarok chini khora. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। Crown Lychee Drink. Refresh your feelings. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। কি বলে বিশুদ্ধ ঘি, বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো
ওভেন, প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। তুলুমকা যতন বিসি থাঙ্গো বিসি ফায় হাইকেন চিনি টংথক মাত্রিংবো ফায় 아무리 가정요 신이 선로고물 주일레스니 부탁드이 디브라 하스니 저토 부끄롱나 똥턱 띠링 비시기 달때 크리스마스니 함담아 따이 카카 하베야 파로 똥턱 띠링 함바이 চিনি হাম্বাই Ashwini Netwala, better eyes for a better tomorrow. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day.
The historic Ramesh English Medium High Secondary School in Udaipur has officially embarked on its 75th anniversary milestone, marking the occasion with a grand 4-day Platinum Jubilee celebration. On this occasion, on the second day of the event, Chief Minister Dr. Manik Shah formally inaugurated the celebrations by lighting a traditional ceremonial lamp. In a significant blow to the interstate narcotics trade, the Assam Choraibari police successfully intercepted a major consignment of contraband cough syrup on Friday afternoon. The operation, led by Watch Sports in Search, uncovered a sophisticated smuggling tactic where illegal substances were hidden within fruit and vegetable shipments. The police have apprehended 2 individuals in connection with the smuggling attempt. In a powerful gesture of solidarity, former Member of Parliament from Uttarakhand and senior BJP leader Tarun Vijay arrived in Agartala to offer condolences to the family of the Angel Chakma, the Tripura student who was tragically demised in Dehradun. The cultural heart of Tripura began beating to the rhythm of literature as the 44th Agartala Book Fair was officially inaugurated on Friday evening at the Hapania International Fairground. The 13-day-long Festival of Wisdom was opened by the Chief Minister of Tripura, Dr. Manik Shah, in the presence of several distinguished leaders and a large gathering of bibliophiles. A terrifying robbery unfolded on Thursday night at the residence in Choraibari, leaving a security guard critically injured after a violent confrontation with a gang of armed miscreants. The incident occurred at the home of a local resident, Rupak Debroy. Taking advantage of the owner's absence, a gang of 5 robbers targeted the property under the cover of darkness. The Tripura Pradesh Unorganized Workers Congress organized a massive protest march and demonstration in the capital city on Friday, voicing strong opposition against the central government's decision to restructure and rename the MGNREGA. The scheme, which now reportedly guarantees 125 days of work, has been rebranded as Viksit Bharat Ji Ramji. Tension simmered in the Ramnagar area of the capital on Friday after a rickshaw puller was reportedly subjected to a brutal physical assault by a group of youths. The victim, identified as Didar Hossain, has alleged that the attack was motivated by his religious identity. Bringing to you the news of the day. The historic Ramesh English Medium High Secondary School in Udaipur has officially embarked on its 75th anniversary milestone, marking the occasion with a grand 4-day Platinum Jubilee celebration. On this occasion, on the second day of the event, Chief Minister Dr. Manik Shah formally inaugurated the celebrations by lighting the traditional ceremonial lamp. The festivities, which began with a vibrant procession on Thursday, reached a pinnacle on Friday with the formal inaugural ceremony held on the school premises. Addressing a large gathering of students, faculty and alumni, the Chief Minister emphasized that Ramesh School is more than just an educational institution. It is a traditional pilgrimage site of learning that has shaped multiple generations. Over the last 75 years, this school has made a commendable contribution to the education system of our state, Dr. Shah stated. Lucky যে বোর্ড ত্রিপুরাতে আছে, ইউনিভার্সিটি এখানে আছে,
এখানে গভর্নমেন্ট শুধু বিষয় না, অন্যান্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আসছে এখানে, এতগুলো এখন পড়াশোনার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয়ে যাচ্ছে এখানে। তো আজকে এখানে সিবিএসসিরও সুবিধা আছে, আইসিএসসিরও সুবিধা আছে, এবং সমস্ত দেশের মধ্যে বিভিন্ন যে রাজ্য তাদের আলাদা আলাদা স্টেট বোর্ড থাকে, যেমন আমাদের ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন। আমাদের এখানে কি আছে, আমাদের ত্রিপুরার যার যার রাজ্যের তার যে এখানে কালচার, তাদের যে ইতিহাস, তাকে কিন্তু ইনকর্পোরেট করতে হবে, তার যে তার যে বিভিন্ন বায়োডাইভার্সিটি ইত্যাদি, এইগুলো কিন্তু ইনক্লুড করতে হবে। আমার মনে আছে আমরা যখন ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন থেকেও আমরা পাশ করে যখন বাইরে পড়তে গেছি, আমাদের পক্ষে খুব সমস্যা হতো। এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ইউনিফর্ম এডুকেশনের কথা বলছেন, যদিও বামপন্থীরা এগুলোতে খুব আন্দোলন করতো, না বুঝেও অজ্ঞানতার কারণেও খুব হইচই করতো, কিন্তু আমরা দেখলাম এবং আমরা ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি যে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের যে সিলেবাসগুলো ছিল একদম পুরোনো, এখানে কিন্তু ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনে এটাকে মানে পেস্ট করে দিয়েছে, এটা কপি পেস্ট যাকে বলে। এতে করে আমরা যে পড়াশোনা মানে পড়েছি ওয়েস্ট বেঙ্গল সেম, বাইরে গিয়ে আমরা দেখলাম সেখানে আমাদের পক্ষে পড়াশোনা খুব অসুবিধা হয়। ওখানকার যে মানে পড়াশোনার যে স্টাইল, যারা সিবিএসসির মধ্যে আছে, সেখানে গিয়ে আমাদের খাপ খাওয়াতে এমনিতেই সমস্যা হয়। এবং আমরা নিজেরাও দেখেছি, আমার নিজের একজন ব্যক্তি, আমরা যখন লখনৌতে আমি পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে যাই, এখান থেকে মানে ক্লাস 1-এ এই ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনে ক্লাস 1-এ ফার্স্ট হয়েছে, কিন্তু লখনৌতে গিয়ে আমি কোনো স্কুলে ভর্তি করাতে পারি না, পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষা হয় না। আমি বললাম, আরে এই যে শিশু বিহার ইজ সাপোজ টু বি দ্য বেস্ট স্কুল ইন ত্রিপুরা ওই সময়, এবং সেই স্কুল থেকে ফার্স্ট হয়েছে। বলে এই ফার্স্ট হয়েছে, আমার কী হয়েছে, আপনাদের তো মানে পরীক্ষা দিয়ে তো ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে, রেজাল্ট করছে। এখন একটু ওই স্টুডেন্টের দোষ নেই, এই যে কারিকুলাম, এই কারিকুলামে এই যে অসুবিধা আমাদের হতো। তো টিবিএসসিও এখন আস্তে আস্তে কিন্তু সিবিএসসির ধাঁচে এখন আসে। এই যে ইউনিফর্ম করা, এতে কিন্তু অনেক সুবিধা। তা আমি ওনাদেরকে বলেছি, এই ধরনের সিবিএসসি হোক, আইসিএসসি হোক, বা ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডে হোক, ওপেন স্কুলিং হোক, যে এগুলো ভালো ভালো যে তাদের যে কারিকুলাম, সেগুলো যাতে ইনকর্পোরেট করে, তাতে করে আমাদের ছেলেমেয়েরা বাইরে গেলে তাদের যাতে অসুবিধা না হয়। এখানে ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডও একটা আছে। এই কারণে আজকের দিনেই কিন্তু আমাদের এই স্কুল কীভাবে হলো, কাদের অবদান, কাদের কারণে এই স্কুলটা আজকে এই জায়গায় এলো। আমার কাছে যা খবর আছে, আমি যা পড়ছিলাম, এই স্কুলকে ধ্বংস করার জন্য দুর্বৃত্তরা আগুনও লাগিয়ে দিয়েছে। আমরা জানি কিছু মানুষ এই ধরনের লিপ্ত হতো, বিশেষ করে 70 দশকে তো আমরা নিজেরা দেখেছি। এবং এই স্কুলকে পরবর্তী সময়ে কিছু কিছু ব্যক্তি তাদের সাহায্যার্থে, সাধারণ মানুষের সাহায্যার্থে আবার নতুন করে সেটা দাঁড়িয়েছিল। এবং আজকের দিনে এই ফাউন্ডেশন ডে আমি বলবো যে আজকে 2 জানুয়ারি, এই 2 জানুয়ারিতে আজকে যাদের আশীর্বাদে এই স্কুলটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যতগুলো বনেদি স্কুল আছে ত্রিপুরাতে, তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বনেদি স্কুল অফ ত্রিপুরা। তো সেই স্কুলের মান মর্যাদা, তার ইতিহাস আমরা যদি সবাই মিলে আমরা একবার এই দিনে মনে করা উচিত, প্রতিদিনই মনে রাখা উচিত, এবং তাদেরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত। বিশেষ করে যার হাত ধরে আজকে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আপনারা সবাই জানেন। আমরা এখানে আসার সময় ওনাকে আমরা মাল্যদান করেছি, ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি। এই যিনি ধীরেন্দ্র, ওনার যে এখানে রমেশ বাবুর হাত ধরে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং 1951 সালের 2 জানুয়ারি, এবং পরবর্তী সময়ে ওনার যে পুত্র, উনিও শিক্ষাবিদ, যে ধীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, তাদের কারণে কিন্তু আজকে স্কুলটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং দুজনকে আমি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি 2-4টি কথা আপনাদের কাছে বলতে চাই। আমরা এই স্কুল থেকে পাশ করার পর সমাজসেবায়ও নিয়োজিত হয়েছে, বিধায়ক, মন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত এই
স্কুল থেকে পাশ করছে, তিনজন বিধায়কও এই স্কুল থেকে ওনারা পাশ করে বর্তমানে এখানে আছেন। আমাদের 2023 সালে এখানে, যদিও আমার কোনো বক্তা বলেছেন, 2023 সালে যখন এখানে আমি কয়েকটা ফাংশনে এর আগেও এসেছিলাম, এমন একটা অবস্থা দেখলাম যে ওয়ালটা মনে হয় সেখানেই পড়ে যাবে, সেদিনই পড়ে যাবে। আমি বললাম এটা কীরকম, এই স্কুলের এত নাম দাম, এবং আমার সত্যিই খুব খারাপ লাগলো। লাগার পর আমি বললাম যে না, এটা যে ঠিকভাবে করতে হবে। আরও কিছু কিছু দিল, দেওয়ার পরে আমরা 8,51,00,000 টাকা, যেটা আমার বক্তা বলেছেন যে নতুন ভবনের কাজ চলছে, অডিটোরিয়ামও নির্মাণের কাজ চলছে, প্রায় 8,51,00,000 টাকা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সিনথেটিক যে ফুটবল টার্ফ যে মাঠটা হচ্ছে এখানে, সেটাও প্রায় 5,89,00,000 টাকা দেওয়া হয়েছে। এবং আমরা চাই যে সমস্ত স্কুল, কারণ স্কুল হচ্ছে একটা মন্দিরের মতো, এখানে যারা স্টুডেন্টরা আছেন, যারা আমাদের আগামী দিনের যারা ভবিষ্যৎ, তাদেরকে যদি প্রপার প্ল্যাটফর্ম না দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু আমরা মানে আমাদের ভবিষ্যৎ একটা বিরাট গ্যাপ চলে আসবে। গ্যাপ যাতে কোনো অবস্থা না আসে, সেই দিকে আমাদের নজর রাখতে। আমি গতকালও একটা জায়গায় আমি বলেছি এই বিষয়গুলো নিয়ে, যে 50 বছর পূর্তি হয়েছে আমাদের ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন। তো সেখানে আমি বলেছিলাম ওনাদেরকে যে আমাদের এই ত্রিপুরাতে এখন যেটা সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, যেটাকে আমরা CBSE বলি, এক একটা বোর্ডের কিন্তু এক এক রকম কারিকুলাম থাকে। তো CBSEর যে কারিকুলাম, সেটা হচ্ছে একটা ইউনিফর্ম কারিকুলাম, কিন্তু তারা যেটার উপর জোর দেন, এটাকে বলে STEM, STEM। STEM মানে সায়েন্স, টেকনোলজি, ম্যাথামেটিক্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং। অর্থাৎ এখান থেকে যারা CBSE দিয়ে পাশ করে, তারা কিন্তু আগামী দিনে JEE এবং NEET-এর মধ্যে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ওদেরকে সেইভাবে প্রিপারেশন করে। এখন আসুন ICSE কি ইন্ডিয়ান সার্টিফিকেট অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, তাদের কি ইচ্ছা, তারা কিন্তু কম্প্রিহেন্সিভ সিলেবাস মডেল আছে, এবং তারা ফোকাস করে অ্যানালাইটিক স্কিল উইথ স্ট্রংনেস ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। এইভাবে কিন্তু এক একটা মানে বোর্ডের কিন্তু আলাদা আলাদা আছে। আমাদের সময়ে আমাদের মনে আছে 1976 থেকে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন হয়। এর আগে রাজন্য আমল থেকে 1975 পর্যন্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ছিল। During the welcome address, Mr. Pradeep Kumar Chakrabarti, the school headmaster and the chairman of the Platinum Jubilee Organization Committee, provided an insightful overview of the school's 75-year journey. The event was graced by several high-ranking officials and public representatives, reflecting the school's significance in the region. Notable attendees included Minister Pranajit Singh Roy, MLA Abhishek Debroy and Jitendra Majumdar, Rinko Lathar, District Magistrate of Gumudi, and Dr. Kiran Kumar K, Superintendent of Police. Report to Rajiv from Udaipur, Chinikhorang. In a significant blow to the interstate narcotics trade, the Assam Choraibari police successfully intercepted a major consignment of contraband cough syrup on Friday afternoon. The operation, led by Watch Sports in Search, uncovered a sophisticated smuggling tactic where illegal substances were hidden within fruit and vegetable shipments. The police have apprehended 2 individuals in connection with the smuggling attempt.
The breakthrough occurred around 3 p.m. on Friday during a routine inspections at the Choraibari Naka gate. A mini truck bearing registration number AS28AC2040 traveling from Guwahati towards Agartala via the Haplong-Silchar National Highway was flagged for a search. While the vehicle appeared to be carrying a legitimate load of various fruits and vegetables, the vigilance of the on-duty officers led to a deeper inspection. Hidden beneath the layers of fruit cartons, police discovered a massive stash of narcotics cough syrup. A total of 2,423 bottles, estimated black market value of approximately 24 lakh, was seized. The police have apprehended 2 individuals in connection with the smuggling attempt. They have been identified as Noor Jamal, the driver, and Raju Ahmed. Both suspects are residents of Barpeta district of Assam. আমাদের খবর ছিল যে এরকম নেশাযুক্ত দ্রব্য বাহনকারী গাড়ি আসতে পারে। চুরাইবাড়ি আউটপোস্ট যেটা আছে সেখানে আইসি অত্যন্ত তৎপরভাবে সেরকম সন্দেহযুক্ত গাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে সেটা আটক করেছিলেন এবং তারপর থরোলি সেটা চেকিং করাতে ভালো মতো একদম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চেকিং করাতে আমরা এখানে 2423টি বোতল পেয়েছি কোডেইন কাপ সিরাপ, যেটা ব্যান্ড সাবস্টেন্স, নেশাযুক্ত দ্রব্য, এটা সাইকোট্রপিক সাবস্টেন্স, এটা পেয়েছি। প্রত্যেক বোতলে 100 ml করে আছে, যেটার মার্কেট ভ্যালু ব্ল্যাক মার্কেটে যেটা ভ্যালু হবে 24 লাখের ঊর্ধ্বে হবে বলে আমরা সন্দেহ করছি। আর গাড়িটা আসছিল হাফলং বরপেটা রোড থেকে হাফলং হয়ে ভায়া শিলচর ত্রিপুরাতে যাচ্ছিল, আগরতলা যাচ্ছিল। সেই মতো গাড়িতে ছিল প্রচুর পরিমাণে ফলমূল এবং সবজি। আর ফলমূলের যেগুলো বাক্স যেগুলো আছে, ক্রেট বলে ইংরেজিতে, তার ভেতরে ওরা কাপ সিরাপ ঢুকিয়ে রেখেছিল। আমরা সেগুলো জব্দ করেছি। ড্রাইভার আটক হয়েছে এবং ড্রাইভারের সাথে একজন হেল্পার ছিল, হ্যান্ডিম্যান অর হেল্পার হোয়াট এভার ইউনিসে, ওদের দুজনকে আমরা আটক করেছি। আর যথোপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা এখন নেওয়া হচ্ছে। একমতো ওদের বিরুদ্ধে এখন কেস রেজিস্টার হয়েছে আর সেই মতো আইনগত শাস্তি প্রদান করা হবে। According to the police, a formal case has been registered under the NDPS Act. The Jew will be produced before the court for further legal proceedings. Bureau Report, Chinikhurang. In a powerful gesture of solidarity, former Member of Parliament from Uttarakhand and senior BJP leader Tarun Vijay arrived in Agartala to offer condolences to the family of the Angel Chakma, the Tripura student who was tragically demised in Dehradun. Following a visit to the grieving family's residence, Tarun Vijay addressed a joint press conference at the BJP state headquarters on Friday. He was accompanied by several key leaders including Minister Santana Chakma, Bimal Kanti Chakma State BJP Vice President, Shambulal Chakma State General Secretary of Yuva Morcha, and Sunil Saka State Media in charge. Addressing the media, Tarun Vijay emphasized that he had come as a representative of the people of Uttarakhand to share the pain of Angel Chakma family. He expressed deep regret over the heart-wrenching incident and took a firm stance on the legal proceedings. The former MP lauded the swift response of the Uttarakhand government led by CM Pushkar Singh Dhami. Tarun Vijay noted that the entire state of Uttarakhand has been paying tribute to Angel Chakma in various locations, a level of public mourning and collective grief he described as unprecedented for the state. को साझा करना ये हमारी टॉप प्रायोरिटी, प्रथम प्राथमिकता है। आज जब मैं उनके गांव में गया माछीमार में, उससे पहले मैं माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी से मिला था और उनसे पूरे उत्तराखंड की संवेदना, मुख्यमंत्री जी की संवेदना, उत्तराखंड के जन जन की संवेदना उनके साथ हमने साझा की और ये संप्रेषित किया कि पूरा उत्तराखंड उतना ही दुखी है एंजल चकमा के मृत्यु से जितना त्रिपुरा दुखी है। उत्तराखंड और उत्तर पूर्वांचल एक है और हम आपके दुख में शामिल हैं, यह बताने आया। आज जब मैं एंजल चकमा के पिता से मिला तो उनसे
मिलकर हम समझ नहीं सके कि क्या बात करें। एक पिता का दुख जिसने अपने बेटे को आगे पढ़ने के लिए भेजा, अच्छा होनहार बनकर एक नया भविष्य बनाने और पूरे परिवार को आगे ले जाने के लिए भेजा। वह परिवार जब अपने पिता की अपने पुत्र की मृतदेह वापस लेता है तो उसको समझ पाना बहुत संभव नहीं होता है। मैं उनके पूरे परिवार से मिला, माइकल से मिला, उनके दादा माणिक्य चकमा से मिला। उनका एक ही कहना है, हमको कुछ नहीं चाहिए आपका, केवल हमको न्याय चाहिए। वी वॉन्ट जस्टिस फॉर एंजल चकमा। और उसको हमने पूरी तरह से सपोर्ट किया है। हमने उनको कहा कि त्रिपुरा एंड उत्तराखंड आर वन in demanding justice for Angel Chakma. We will make sure that Angel Chakma gets justice. न्याय मिलना चाहिए और जो अपराधी है उनको फांसी की सजा मिले, इसका पूरा कार्रवाई होनी चाहिए। उन सब पर हत्या का आरोप लगा है। उनके पिता ने यह भी कहा है कि वे चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने धन्यवाद दिया, पुष्कर सिंह धामी जी को, उन्होंने भी उनकी सहायता की है। और त्रिपुरा सरकार ने असाधारण रूप से मुख्यमंत्री माणिक साहा जी ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से 4 बार बातचीत की है और यही बताता है कि त्रिपुरा सरकार इस मामले में कितना सीरियस, कितना सिंसियर है और इस मामले को पुश कर रहे हैं कि किसी भी कमी को नहीं रहने दिया जाए। जो वो अपराधी है वो भारत माता के अपराधी है। और उनके पिता तरुण प्रसाद चकमा जी ने कहा कि जिस प्रकार से जांच होनी चाहिए उसमें कुछ और नई बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने प्रार्थना की है कि इस जांच का थोड़ा दायरा बढ़ाया जाए। हमने उसको माना है और यही बात मैं उत्तराखंड सरकार को बताऊंगा। और उनके पुत्र को भी बहुत कष्ट है, अब वे उसको घर से बाहर भेज आने की स्थिति में नहीं है। उनके पिता भारत के सैनिक हैं, भारत माता की रक्षा करने वाले फौजी हैं, वो इज ए सोल्जर। तो इसलिए उसके परिवार की चिंता करना उत्तराखंड और त्रिपुरा दोनों का कर्तव्य है। हमने उनको बताया कि एंजल चकमा को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तराखंड में जगह जगह विभिन्न जन संगठनों ने स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस श्रद्धांजलि सभा की। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। इतना एंजल चकमा की मृत्यु ने हमको झकझोर दिया है। और उनको ये भी उनकी इच्छा है कि यह न्याय मिले तथा माइकल जो एंजल चकमा का छोटा भाई है उसको किसी करुणा के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ कंपैशन यहाँ पे सरकार में नौकरी मिले। यह हम सरकार से भी प्रार्थना करेंगे और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। हम समझते हैं कि पूर्वांचल, उत्तर पूर्वांचल पूरे भारत का मुकुटमणि है। अगर कोई भी हमारे बच्चों के बारे में अभद्र टिप्पणी और उन पर हमला करता है तो भारत माता पर हमला है, वह देश विरोधी कृत्य है, वह देशद्रोही कृत्य है, इतना हम मानते हैं। मैं पिछले 40 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हूँ। मैं सांसद रहा हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी का रहा हूँ और नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन रहा हूँ। अब पिछले 30 वर्ष से जनजातीय समाज, विशेषकर उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र के बच्चों के लिए हम शिक्षा का भी काम कर रहे हैं। इसलिए यह विषय हमारे हृदय के बहुत निकट है। यह मानवीय विषय है और इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं कि मोदी सरकार में जनजातीय समाज और उत्तर पूर्वांचल इट्स ऑन टॉप प्रायोरिटी। पिछले 75 साल में उत्तर पूर्वांचल में जो विकास कार्य नहीं हुआ, जो राजमार्ग नहीं हुए, जो शिक्षा के संस्थान नहीं खुले, वे अभी खुले हैं। और 2014-15 की तुलना में 119% अधिक बजट, 119% अधिक बजट उत्तर पूर्वांचल को मिला है। तो उत्तर पूर्वांचल हमारे आंखों का तारा है, हम इसको कभी भी उपेक्षा होने नहीं देंगे। Despite the message of solidarity, the press conference saw moments of tension. While Tarun Vijay was vocal about the investigation and his sympathies, he reportedly declined to answer specific questions raised by various quarters regarding the social and systematic factors that led to the incident. Reported by Amir from Agartala, Chini Khorang.
The cultural heart of Tripura began beating to the rhythm of literature as the 44th Agartala Book Fair was officially inaugurated on Friday evening at the Hapania International Fairground. The 13-day-long Festival of Wisdom was opened by the Chief Minister of Tripura, Dr. Manik Saha, in the presence of several distinguished leaders and a large gathering of bibliophiles. This year's fair is centered around a profound patriotic theme, Vande Mataram, marking a 150th anniversary of India's national song. During the inaugural ceremony, Chief Minister Dr. Manik Saha emphasized the role of books in shaping a progressive society and encouraged the younger generation to look beyond digital screens towards the timeless habit of reading. The inauguration ceremony was graced by a host of prominent political and social figures, including MLA Minarani Sarkar, Ram Prashad Pal, Honorable MLA and Deputy Speaker of Tripura Legislative Assembly, AMC Mayor and MLA Deepak Majumdar, officials from the ICI Department led by Director Bim Bisar Bhattacharjee. The fair, which is scheduled to run until January 14, 2026, promises a vibrant atmosphere for residents and visitors alike. Over 183 stalls featuring publishers from Tripura, Kolkata, Delhi and Guwahati. The state government has arranged free bus services from various points in Agartala to Hapania until 9 p.m. daily. बुक में नहीं मिलेगा, तो जब तक वो सुगंध नहीं आएगा ना, तब तक कंसंट्रेशन भी नहीं आएगा। इसलिए ईमेल ठीक है, ई बुक जरूरी भी है, क्योंकि बहुत सारा बुक फिजिकली बहुत कॉस्टली भी पड़ता है, आजकल ये चल रहा है अभी, लेकिन बुक की। The organizing committee has planned a series of intellectual and cultural engagements over the next 2 weeks. Over 1,700 artists are expected to participate in the music and dance soccas. Reporter by Pranav from Agartala, Chinikhorang. A terrifying robbery unfolded on Thursday night at the residence in Choraivarai, leaving a security guard critically injured after a violent confrontation with a gang of armed miscreants. The incident occurred at the home of a local resident, Rupak Debroy. Taking advantage of the owner's absence, a gang of 5 robbers targeted the property under the cover of darkness. The criminals demonstrated significant premeditation. Before entering the main complex, they used tools to cut through the thin boundary fence. In a strategic move to avoid detection, they also severed the wires of the CCTV cameras installed on the premises, rendering the surveillance system non-functional. The situation turned life-threatening when the house guard identified as Pritesh Rajvongshi intercepted the intruders. According to reports, 3 members of the gang initially launched a physical attack or physical assault on Rajvongshi. As he continued to resist, all 5 robbers joined in, attempting to take his life by strangling him with a rope. The guard was also reportedly attacked with sharp weapons, leaving him with severe injuries. The robbers eventually fled the scene as the guard's screams alerted neighbors. Local residents rushed to the property and discovered a severely injured Rajvongshi. Choraivarai police were immediately notified and arrived at the spot shortly after. The victim, Pritesh Rajvongshi, was rushed to a nearby hospital where he is currently undergoing medical treatment for his injuries. গতকালকে রাত্রে 1টার সময় আমি একটা টিনের আওয়াজ পাইয়া আমি লাইটটা জ্বালাইছি। লাইটটা জ্বালানোর সাথে একজন মানুষ আমার দরজার সামনে গিয়া দিদি বাঁচাও এরকম চিৎকার দিছে। আমি লাইট জ্বালাইছি, এরপরে যাচ্ছি দপদপ একটা শব্দ পাইছি আমরা পিছন দিকে। এরপরে লাইট জ্বালাইয়া দরজা খুলিয়া দেখি আমার গ্রিলের সামনে একজন মানুষ। এরকম এরপরে দেখছি যে আমরা লাগা বাসার ওই ফারাদার একজন, আমরা কয়েকজনে বেরিয়ে মাথা উঠে মারছে উঠছে, ফাটাইছে উঠেছে, রক্ত আমার এখানে ফালাই। এরপরে আমি চিৎকার দিচ্ছি, সব মানুষ আইছে দেখছে। কার বাড়ি এটা? রূপক দেবরা। তাই না কই? তাই কই আছে। মানে কি উদ্দেশ্যে তারা আক্রমণ করছিল? চুরি বা ডাকাতি এরকম? চুরি বা ডাকাতি এটা উদ্দেশ্যে আক্রমণ আছে। তারপরে তারা কই নিয়ে যাওয়া হয়েছে? এরপরে তো ফায়ার ব্রিগেড আইছে, মানুষও আইছে, থানাও আইছে, এরা ফায়ার
সিগার দিয়ে তো কদমতলা পাঠাইছে হাসপাতালে। এটা কত নম্বর ওয়ার্ড? 3 নম্বর ওয়ার্ড। কোন পঞ্চায়েত? চিরাইবাড়ি পঞ্চায়েত। রাত্রে অনুমানিক একটা হইব আমার কাছে তার যার বাড়ি, এটা আমার বন্ধুর বাড়ি রূপক দেব রায়, সে তার খোয়াইতে একটা বাড়ি আছে, এই বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান এলে আজকে গেছে, গতকালকে গেছে আর কি। পাশের বাড়ির সুক্তা যে, তাই আমার ফোন করছে অনুমানিক রাত্রে একটা হইব। ফোন করার পরে যে এইরকম ঘটনা, আমরা আইসি আইয়া ফারাদা রাখা গেছিলো, একজন রাজু বইয়া নাম, তারা ফারাদা রাখা গেছিলো। তার কাছ থেকে আবার যতটুকু শুনছি প্রায় 4 জন, অনুমানিক 4 জন হয়েছে। 4 জন কালো কাপড় পরা, মুখে কালো কাপড় বাঁধা, তারে প্রথম মুখে কাপড় দিচ্ছে, তার কাপড় দিয়া তারপরে রশি দিয়া তারা বাঁধছে। বাঁধার পরে রশির মধ্যে তার যেমন রশি দিয়ে বাঁধছে, রশির মধ্যে হাত দিয়ে এমনি রশিতে আটকাইছে। আটকাইয়া 4 জন লোক দস্তা করে লাস্টে তার মাথার 2-4টা বাড়ি মারছে। আমি দেখি মাথা দিয়ে প্রচণ্ড রক্ত পড়ে, শরীর রক্ত পড়ে, আস্তা শরীর কাঁপের। 4 জন মানে কটকাইয়া দৌড়িয়া টিন ভাঙ্গিয়া পাশের বাড়ি সুক্তার বাড়ি গেছে। সুক্তার বাড়ি গিয়া বারিন্দাত পড়ছে, কইরা দিদি হয়ে চিৎকারছে, দিদি রূপকদার বাড়ি বাঁচাও। তখন তাই আমরা ফোন করছি। এরপর আমরা আইলাম, আইয়া যা দেখলাম যে টিন ভাঙ্গা খুব সময় ঢুকিয়া আবার পেছন দিকে বার হয়ে গেছে। মানে কোনো কিছু নিতে পারছে কি না এখন তো আমরা কইতে পারতেছি না, ঘরটা খোলা না হইলে, মালিকটা না আইলে কি নিছে না কিছু বুঝতেছি না। হ্যাঁ, আপাতত তো বাড়িতেই কিছু বোঝা চাইতেছে না। আর ওই পাহাদার যিনি আসছিলেন ওনার অবস্থা? পাহাদার তো কদমতলা হাসপাতাল, রাত্রে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার ব্রিগেড ডাক্তার পাঠাইছি। এবার কদমতলা হাসপাতাল থেকে সেলাই টেলাই দিয়া 9টা, খুব সময় 9টা সেলাই লাগছে মাথায়। হ্যাঁ, সেলাই দিয়া এরপরে ধর্মনগর হসপিটাল বর্তমানে আছে। এলাকাবাসী হিসাবে আপনারা প্রশাসনের নিকট কি দাবি রাখবেন? মানে এলাকাবাসী হিসাবে প্রশাসনের কাছে দাবি কি রাখবো, পরপর প্রতিনিয়ত কারো বাড়ি সন্ধ্যাবেলা, কারো বাড়ি রাত্রেবেলা, মানে এটা নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে গেছে। আমরা চুরাইবাড়িতে, বিশেষ করে চুরাইবাড়িতে প্রশাসনের কাছে প্রতিবার যাইতাছি, গিয়া প্রশাসনও বোঝা যায় নির্বিকার, তারাও কিছু করার মতো নাই। আর আমরা পাবলিক কি করবো, আজকে একটা আমরা করা ডিসিশন নিব, পদক্ষেপ কমিটি আমরা আলোচনা করতে আসি। কি মনে হয় ফাঁকা বাড়ি এগুলো চোর ডাকাতরা কিভাবে মানে ইয়ে করতে? তারা জানে কার বাড়ি কখন নাই, একবারে বিশ্বস্ত লোক। এবং আমার খুব সময় আমাদের ধারণা এটা খুব পাশাপাশি এরিয়ার লোক, তারা এটা টিম আছে। কার বাড়িতে কবে লোক বাড়িতে থাকে না, সেই বাড়িতে তারা তালা ভাঙার চেষ্টা করে, গড় ঢুকার চেষ্টা করে। মানে এটা ভালো নেটওয়ার্ক একটা আছে, সমস্ত চুরাইবাড়ি কদমতলা মিলিয়ে আমার মনে হইতে আছে এটা ভালো নেটওয়ার্ক, সব জায়গায় তারা লোক রাখা আছে। A former FIR has been lodged at the Churaibari police station. The local police have launched a massive manhunt to identify and apprehend the 5 suspects. Bureau report, Chinikhara. The Tripura Pradesh Unorganized Workers Congress organized a massive protest march and demonstration in the capital city on Friday, voicing strong opposition against the central government's decision to restructure and rename the MGNREGA. The scheme, which now reportedly guarantees 125 days of work, has been rebranded as Viksit Bharat Ji Ramji. This move has sparked a wave of criticism from opposition parties, particularly the Congress, who view it as an attempt to erase the legacy of Mahatma Gandhi. The protest rally commenced from the Pradesh Congress Bhavan and traversed through various key arterial roads of Agartala. While the initial plan was to conclude the march with a mass sit-in at the foot of the Mahatma Gandhi statue near the Circuit House, the situation escalated as the rally reached the Buddha Mandir area. Heavy police deployment intercepted the protesters near Buddha Mandir, preventing them from proceeding towards the Circuit House. Speaking to the media, Shantanu Paul, chairman of the Unorganized Workers Congress, lashed out at the Modi-led central government. He argued that the name change strategy is a direct attack on both the heritage of the father of the nation and the fundamental rights of rural workers. প্রোগ্রামটা ছিল পোস্ট অফিস চৌমনি থেকে মহাত্মা গান্ধীর পাদে আমরা গিয়ে আমাদের প্রতিবাদটা জানাবো, কিন্তু আমরা এখানে আসার পরে আমাদেরকে আটকে দিয়েছে যে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে মিছিলটা করে আসছি, কিন্তু তারপরেও আমাদেরকে যেতে দেয়নি। আর আজকের প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্যটাই হয়েছে যে বিগত দিন যে একটা কালো আইন চালু হয়েছে, শ্রমকোট হয়েছে, তা তো হয়েছে, তারপরেই আবার মনরেগার কাজটা পুরাটাই বাতিল করে দিয়েছে। তো সেটা তো গরিবদের পেটে একদম লাথি মারা, এছাড়া তো আর কিছু না। কারণ মানুষে জানতো যে গ্রামের মানুষরা কিছু না কিছু মাসে সে একটা টাকা পেত, 15 দিনের কাজ করুক আর 10 দিনের কাজ করুক, টাকাটা আসতো। সেই টাকাটা দিয়ে ওদের
সংসার চলতো বা ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার একটা কাজ আসতো, সেই টাকা কাজটি তো টোটাল বন্ধ করে দিয়েছে। তো এখন দেখা যাচ্ছে যে সরকার যে গরিবদের সাথে নেই, তারা গরিবদের একটার পর একটা বঞ্চনাই করে চলছে। শ্রম কোড দিয়েছে একটা প্রত্যেক শ্রমিকের কাজে বাতিল করে দিচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে রেগার নাম পরিবর্তন করে আগে যেমন কাজ না হলে একটা RTI দেওয়া যেত, সেটাও এখন দেওয়া যায় না। এবং আগে গভর্নমেন্ট ইউপি গভর্নমেন্ট থাকতেন 90% টাকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দিত, 10% স্টেট গভর্নমেন্ট দিত। আর এখন সেটা করছে 40% টাকা দিতে হবে স্টেট গভর্নমেন্টের, আর 60% টাকা দেবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। তাহলে ওই টাকা দিয়ে কিভাবে হবে? কারণ স্টেট গভর্নমেন্টে তো 10%ই টাকা দিতে পারে না, তারা 40% কোথা থেকে দেবে টাকা। তাই প্রতিবাদে আমাদের আজকের এই মিছিল, এবং আমরা সরকারের কাছে আমাদের এইটাই দাবি যে আমাদের যে মহাত্মা গান্ধী রেগার যে কাজটা, সেটা পুনরায় ওই নামেই থাকতে হবে এবং ওই কাজটা যেন চালু থাকে। আমার নাম শান্তনু পাল, আমি অল ত্রিপুরা আনঅর্গানাইজড ওয়ার্কার কংগ্রেসের চেয়ারম্যান, এবং সেই বিলটার প্রতিবাদে আজকে আমরা এখানে বিলটাকে পড়লাম। This protest is part of a nationwide series of demonstrations by the Congress Party. In Tripura, the Unorganized Workers Congress has vowed to intensify its movement if the original identity of the world's largest work guarantee scheme is not restored. Reported by Amit from Agartala, Chinikhwaran. Tension simmered in the Ramnagar area of the capital on Friday after a rickshaw puller was reportedly subjected to a brutal physical assault by a group of youths. The victim, identified as Didar Hossain, has alleged that the attack was motivated by his religious identity. According to the complaint filed by the victim, the incident occurred in the Nivedita Club locality of Ramnagar. Hossain stated that he was intercepted by a group of young men while he was performing his daily rounds. The situation took a violent turn during the encounter. Hossain alleged that the youths initially asked for his name, and upon realizing he belonged to the Muslim community, they began beating him mercilessly. 6টার দিকে আমি রিক্সা জমা দিয়ে আমি রিক্সা চালাই। আমার বাড়ি এসে বিচ্ছিন্ন মনুবাজার, আমি এখানে বাটিয়াবনগর বিটারবনে ভাড়া থাকি, ভাড়া থেকে রিক্সা চালাই। তো অন্যদিন একটু রাইড করে যাই, মনে অসুবিধা হয় না। তবে আজকে একটু সকালে যাইতেছি গা, কারণ ঠান্ডা লাগবে, ঠান্ডা মাই দিন। তো রিক্সা জমা দিচ্ছি আমি, কৃষ্ণ তাই নাম কীটা জানি আমার মনে পড়তেছে না, হ্যাঁ মালিকটার নাম, এখন অন্য সময় মনে থাকে, এখন মনে নেই আর কি। তো রিক্সা জমা দিচ্ছি, জমা দিয়া আমি গাঙ্গায় কালী মন্দিরটার সামনে আইছি। এখান থেকে আমি মোবাইল লাগাইছি, আমার বাড়ি করে ভাড়া থাকেন? আমি বাটি অমনগর বিশালগঞ্জ ভাড়া থাকবো। তো এখানে আইয়া আমি মোবাইল লাগাইছি, আমার বাইক কল করবো, কল করতে 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 আমি নিবেদিতা ক্লাবটার সামনে আইছি। এই ক্লাবটার সামনে আইছি, আমি কলে আছি, আমি কারোর কোনো কথা নেই, আমি মোবাইলে কথা। তো এখানে কিছু ফোলা হয় না আছে, 4-5 জন ফোলা হয় না আছে, তারা আনন্দ ভর্তি করতেছে। তার লোক আমার মা দুধ কিছু নেই, আমি আয় হতেছে আমার সাথে। তো পেছন দিয়ে আমার একজন ডাক যে তুই দাঁড়াইছি, দাঁড়ানে আমার তোর নাম কিটা? আমি কি আমার নাম দিদার হোসেন। এই দিদার হোসেন কইছি কি রে শালা মুসলমান, তারে পড়া দে, তারে দর। এবার দর করে সে একটা খিচালাইছে আমার পিছনে। আমি তো হালকা অবস্থায় আছি, তেমন একটি না আমার মারবো বলে এমন জানি না, আমি উইটাতে বালু দিয়ে উঠে বসছি। এবার বালু উঠে পড়নে এবার 2-3 জন ইয়ে বালু দিয়ে আগ করে আমার এত দিক আমাদের পুরা খাদাইলেছে বালু তোলে। তখন আমি চিন্তা করছি, আমি বালু তোলা থেকে আমি তো আর না, আমি একটু আছি। তবে আমি চিন্তা করছি আমি যখন আমার মারা লাগবো এন থেকে কীভাবে উঠছি, আমার আল্লাহ ছাড়া আর কেউ রক্ষা করে। কতজন আসছিল তারা আসলে 4-5 জন আসছিল। তো এখান থেকে উঠছি, উঠতেছে যে আমি সাইড দিয়ে কিভাবে বালু টালু মারছে যে কি কইছে, তারা কি লিগে মারছে? এই যে আমি মুসলমান কইয়া মারছে, শালার মুসলমান আমার বাংলাদেশের, তোরা বাংলাদেশের যে আমরা হিন্দুদের পুরা দিয়ে লাইছি, তোরা এটা প্রতিবাদ করস না কি কইয়া আবার দিন কি চালাইছে একটা কিছু না। আমি ফিজের আশা করছি। আচ্ছা, যে সময় মারধর করছে তখন আশেপাশে লোকজন আসছিল? লোকজন অনেকগুলো আছে, অনেক আইয়ে যায়, বাইকেও আইয়ে। আমি বাবার ডাকছি, ভাই ডাকছি, ভাই আমার বাসাও, আমার মায়ের আইতেছে, আমার অন্যায় কিটা। আমি যারা মারধর করছে আপনারা, তারা বয়স কিরকম হতো? তারা বয়স 25-30 এরকম হয়ে থাকবে। তারা কি মানে চিনতে পারছেন আপনি? যারা আমি তারাকে আরো চিনতে পারি না, কিন্তু
এমনি মুখ দেখতে চিনতে পারবো না, এরকম একটা ইয়ে আছে আমার। জায়গাটার নাম কি যেখানে মারছে আপনারা? নিবেদিতা ক্লাবের সামনে, এখানে বালু আছে রাস্তার সাইডে, এই বালুটার উপরে আমার মারছে। আপনার নাম কি? আমার নাম দিদার হোসেন। কতদিন ধরে আপনি আগরতলায় বসবাস করেন? আমি আগরতলা বসবাস করি যে আজকে থেকে প্রায় 25 বছর হয়েছে। আমি 25 বছর ধরে এখানে থাকতাম না, আমি মাঝখান দিয়ে বাড়িতে আসা যাওয়া করে রিক্সা চালাই। যে সময় হ্যান্ডেল মারে না রিক্সা আসলে ওই সময় মোটামুটি আমি আগরতলা রিক্সা চালাইতে। আপনার রিক্সা কি ভাঙচুর করছে? না, রিক্সা ভাঙচুর করছে না, রিক্সা আমি জমা দিয়ে দিয়েছি। রিক্সা জমা দিয়ে আমি আমার রুমে যাইতাম কাছাকাছি। Following the assault, Didar Hossain reached the West Agartala police station to seek justice. The promoter minority cell chairman Shah Alam accompanied the victim and strongly condemned this incident. প্রথমে সংখ্যালঘুদের রক্তের ধারার মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে জানাই শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা। কারণ আপনারা দেখছেন প্রতিনিয়ত রাজ্যের প্রত্যেকটা জায়গার মধ্যে সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হচ্ছে। উনি একজন রিক্সা ড্রাইভার, উনি রিক্সা চালায়, আজকে সারাদিনে 1200 টাকা উনি রোজগার করেছে। ওনাকে ওনার ধর্ম নিয়ে গালি দিয়ে মুসলিম বলে বিভিন্নভাবে ওনাকে আক্রমণ করছে। ওনাকে মাটির নিচে প্রথমে আপনার পুঁতে দিয়েছে, তারপর ওইখান থেকে তুলে ওনাকে জ্বালানোর চেষ্টা করছে আগুন দিয়ে। তো আমরা বলবো যে আমরা জানি যে রাজ্য প্রশাসনের কাছে আমরা বিচার পাবো না, সংখ্যালঘু অংশের মানুষরা আমরা বিচার পাবো না, আমরা জানি। এই পশ্চিম থানায় দাঁড়িয়ে বলছি যে আমরা বিচার পাবো না। এর আগেও অনেক কমপ্লেন এই পশ্চিম থানায় আমরা সংখ্যালঘুরা করেছি, কিন্তু আমরা বিচার পাইনি। যদি বিচার পেতাম তাহলে আজকে সংখ্যালঘু অংশের মানুষের আমরা আজকের দিনটা অন্তত পক্ষে একটু শান্তি চাইছিলাম রাজ্যের প্রশাসন, রাজ্য সরকারের কাছে। কিন্তু একটা জিনিস বলতে চাই, সরকার কিন্তু জনগণ দিয়ে হয়, সরকার কিন্তু সরকারের অংশ, সংখ্যালঘু অংশের মানুষও এই রাজ্যের। তো আমরা বলবো রাজ্য সরকার, রাজ্য প্রশাসনকে যে আমরা সংখ্যালঘু অংশের মানুষকেও একটু বাঁচতে দিন, মাথা উঁচু করে আমাদের পাশেও একটু দাঁড়ান, আমাদের দিকে একটু লক্ষ্য রাখুন। আমরা আর কি বলবো, আমাদের কাছে আর ভাষা নেই। কিন্তু আপনার কাছে স্টেটমেন্ট দিল যে উনি রিক্সা রেখে বাড়িতে যাচ্ছে, ওনাকে দুটা যুবক ডাক দিয়েছে, ওনাকে মুসলিম প্রথমে নাম বলেছে দিদার হোসেন, মুসলিম বলাতেই ওনাকে আক্রমণ করেছে। ওনার স্টেটমেন্টে আপনারা স্পষ্ট। এখানে তো লুকোচুরি মিথ্যার কিছু নেই ভাই, আপনারা স্পটে যান, যেখানে ওনাকে পুঁতে রেখেছে পুলিশকে বলুন যেতে। ওনার কাপড়, টাকা পয়সা, আপনার কাপড় মনে ওইখানে পরে আছে, টুপি, মাফলার কাপড় টাপড় পরে আছে, টাকা টোকাটি নিয়ে গেছে। তো এইগুলা তো রাজ্যের সংস্কৃতি না, এরকম না। তো আমরা কার কাছে বিচার চাইবো? কার কাছে বিচার চাইবো? আমাদের কে আছে যে আমরা বিচার চাইবো এই রাজ্যের মধ্যে? আমরা সংখ্যালঘু অংশের মানুষরা কার কাছে বিচার চাইবো বলুন? আপনাদের মিডিয়া বন্ধুদের বলছি, কার কাছে বিচার চাইবো? আপনারা জানেন বিগত কিছুদিন আগেও আমরা কমপ্লেন করেছি এরকম অনেক দুষ্কৃতীদের অ্যারেস্ট করার জন্য, করেছে এখন পর্যন্ত। সরকার একদিক, আমরা রাজ্যবাসী একদিক। রাজনীতি ইম্পর্টেন্ট না, আজকের দিনে রাজনীতি ইম্পর্টেন্ট না। আজকের দিনে কে হিন্দু, মুসলিম, কে খ্রিস্টান, কে তিপ্রাসা, ওইটা ইম্পর্টেন্ট না। ইম্পর্টেন্ট আমরা ত্রিপুরাবাসী। কে কংগ্রেস, কে সিপিএম, কে বিজেপি, কে ত্রিপুরা মথা, ওইটা ইম্পর্টেন্ট না আজকের দিনে। আজকের দিনে ইম্পর্টেন্ট আমরা রাজ্যবাসী, এ রাজ্যের সন্তান, এ রাজ্যটা আমাদের। এটাকে যারা বরবাদ করছে আমি প্রশাসনকেও দায়ী করব। প্রশাসন এই পশ্চিম থানাতে দাঁড়িয়ে কেন তারা অ্যারেস্ট করে না? আমরা অনেক কমপ্লেন করেছি। আপনারা মিডিয়া বন্ধুরা দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করেন, এগুলো দেখেন, আপনারা কন্টিনিউ দেখেন। আমরা থানাতে আসি, এসব কমপ্লেন করি, কিন্তু আসামিরা অ্যারেস্ট হয় না। কেন হয় না? কেন অ্যারেস্ট করে না? প্রশ্নটা আপনাদের কাছেই থাক আমাদের। আমরা আবারও আপনাদেরকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সংখ্যালঘু অংশের মানুষের রক্তের মাধ্যমে। The police have registered the case and initiated a preliminary investigation into the matter. Report by Pranav from Agartala, Chinikhorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhorang.
ধর্মনগরবাসী উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। खुलुमखा जतनो बिसि थांगो बिसि फायो हाइकेनो चिनि तंथक मात्रिंगबो फायो आबुनि बाजैनो सिनि स्वर्णकमल जुवेलार्सनि बोखाक्तै तिप्रा हासनि जतनो करंनो तंथक तिरिं बिसि कितालतै क्रिसमासनि हामदामा तै खाका हाबाया फारो तंथक तिरिं हामबाय। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র, থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura. Of ICFA University, Tripura, and shape your future. Admissions open now.
स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. The historic Ramesh English Medium High Secondary School in Udaipur has officially embarked on its 75th anniversary milestone, marking the occasion with a grand 4-day Platinum Jubilee celebration. On this occasion, on the second day of the event, Chief Minister Dr. Manik Shah formally inaugurated the celebrations by lighting a traditional ceremonial lamp. In a significant blow to the interstate narcotics trade, the Assam Choraibari police successfully intercepted a major consignment of contraband cough syrup on Friday afternoon. The operation, led by Watch Sports Inserts, uncovered a sophisticated smuggling tactic where illegal substances were hidden within fruit and vegetable shipments. The police have apprehended 2 individuals in connection with the smuggling attempt. In a powerful gesture of solidarity, former Member of Parliament from Uttarakhand and senior BJP leader Tarun Vijay arrived in Agartala to offer condolences to the family of the Angel Chakma, the Tripura student who was tragically demised in Dehradun. The cultural heart of Tripura began beating to the rhythm of literature as the 44th Agartala Book Fair was officially inaugurated on Friday evening at the Hapania International Fairground. The 13-day-long Festival of Wisdom was opened by the Chief Minister of Tripura, Dr. Manik Shah, in the presence of several distinguished leaders and a large gathering of bibliophiles. A terrifying robbery unfolded on Thursday night at the residence in Choraibari, leaving a security guard critically injured after a violent confrontation with a gang of armed miscreants. The incident occurred at the home of a local resident, Rupak Debroy. Taking advantage of the owner's absence, a gang of 5 robbers targeted the property under the cover of darkness. The Tripura Pradesh Unorganized Workers Congress organized a massive protest march and demonstration in the capital city on Friday, voicing strong opposition against the central government's decision to restructure and rename the MGNREGA. The scheme, which now reportedly guarantees 125 days of work, has been rebranded as Viksit Bharat Ji Ramji. Tension simmered in the Ramnagar area of the capital on Friday after a rickshaw puller was reportedly subjected to a brutal physical assault by a group of youths. The victim, identified as Didar Hossain, has alleged that the attack was motivated by his religious identity. Bringing to you the news of the day. The assault on a rickshaw puller in Agartala's Ramnagar area has escalated into a significant political and communal flashpoint. Following the brutal attack on Didar Hossain on Thursday night, senior Congress leader and MLA Sudeep Roy Burman visited the Ramnagar outpost on Friday to demand immediate accountability from the law enforcement authorities. On Friday, MLA Sudeep Roy Burman met with the officer in charge of Ramnagar outpost and the UC of the West Agartala police station. During the high-level meeting, Burman expressed grave concerns over the nature of the attack, which the victim alleges was triggered solely by his religious identity.
The police have reportedly assured the MLA that the perpetrators have been identified and will be apprehended shortly. The incident sparked immediate unrest in the Ramnagar locality. On Friday, a group of local residents and supporters of the victims staged a spontaneous roadblock near the Nivedita Club area. আপনারা জানেন গতকাল একজন নিরীহ গরিব একটা রিকশাওয়ালা দিদার হোসেন তার বাড়ি বীরচন্দ্রবন সংসার চলে না শহরে এসে বিটালবন এলাকায় বসবাস করে ভাড়াটে হিসেবে সারা দিন সকালবেলা বেরিয়ে পড়ে রিকশা চালায় গতকাল রিকশা চালিয়ে সে ভোরবেলা থেকে রিকশা চালিয়ে রাত্রেবেলা অবধি 1400 টাকা রোজগার করেছে 200 টাকা রিকশার মালিক সে মালিককে দিয়ে সে যখন বাড়ি ফিরছিল বাঁধের পাড় দিয়ে তার ভাড়া বাড়ি বিটালবনে যাবে তখন দিদার হোসেনকে দেখে জিজ্ঞেস করলো নাম কি বললো আমার নাম দিদার হোসেন এই মুসলমানের বাচ্চা তার মার তাকে ওখানে একটা বালুর জমা ছিল রাস্তার পাশে তাকে প্রথমে বালুর মধ্যে চাপা দিয়ে দিয়েছিল তারপর সে কোনো মতো ওখান থেকে ওঠার পর বেধড়ক তাকে মারধর করা হয়েছে এই মর্মে যে সে একজন মুসলমান মুসলমানকে থাকতে দেওয়া হবে না যেরকমটা বাংলাদেশে মৌলবাদী শক্তিরা হিন্দুদের উপর আক্রমণ করছে এখানেও ঠিক ভারতবর্ষের মধ্যে মৌলবাদী শক্তি যারা আরএসএসের বিচারধারায় বিশ্বাস করে তারা এই নিরপরাধ নিরীহ একজন লোককে গরিব লোককে সে মুসলমান বলে তাকে বেধড়ক কালকে মারধর করা হয়েছে তার সারাদিনের রোজগার পরিশ্রমের রোজগার 1200 টাকা তার পকেটে সেই টাকাগুলো পর্যন্ত লুট করে নিয়ে গেছে খেতে পারছে না কালকে থেকে দাঁতগুলো সব নড়ে গেছে এখন সিটি স্ক্যান করে এক্ষুনি হাসপাতাল থেকে এসছে আমি পুরো ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করছিল সিটি স্ক্যান রিপোর্টও পাইনি যে মাত্র শুনেছেন যে আমি আসছি সে ছুটে এসছে থানা যাবে করে ঘটনার বিচার চাইতে আজকে এলাকাবাসী সকাল বিকালবেলাও এসছে সকালবেলাও এসছে এখনও এসছে শুধু একটাই যারা দোষী তাদেরকে গ্রেপ্তার করো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাও যেন ছোঁয়াচে রোগের মতো এটা যেন না ছড়ায় এটা রীতি টানতে হবে এই ভারতবর্ষে এরকমভাবে আমরা এই ভারতবর্ষকে চিনি না যেখানে ভাষার নামে ধর্মের নামে জাতপাতের নামে কোন অঞ্চলের নামে লোকদের মারবে খুন হবে এরকমটা হয়েছিল দেরাদুনে এঞ্জেল চাকমা এরকমটা বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে তো ওই মৌলবাদী শক্তি যারা বাংলাদেশে করছে এদের মধ্যে আমাদের আগরতলা কিংবা ভারতবর্ষের মধ্যে এই যারাই ঘটনাগুলো করছে এদের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় ভারতবর্ষে এরকমভাবে চলতে দেওয়া যায় না এতদিন ছিল না এরকম কিন্তু গত 11-12 বছর ধরে একটা অন্যরকম ভারতবর্ষ আমরা দেখতে পাচ্ছি এর বিরুদ্ধে সমস্ত জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে এরা যারা কট্টর মুসলমান বিরোধী এবং হিন্দুত্ব এজেন্ডা বলে এরা হিন্দুত্বকে বদনাম করছে সনাতন ধর্মকে বদনাম করছে এরা বোঝে না যে আমাদের সেদিন করে বলেছিলাম এমন কোনো বক্তব্য কিংবা এরকম কোনো স্টেপ নেওয়া উচিত নয় সত্যিকারের যদি হিন্দু বিশ্বাস করে সনাতন ধর্ম বিশ্বাস করে যেটার প্রভাব বাংলাদেশে গিয়ে পড়বে এই জিনিসগুলো ইচ্ছে করে করছে যাতে বাংলাদেশের মিডিয়া এই জিনিসগুলো ক্যাপচার করে ওখানে সনাতনীদের উপর আক্রমণ চালানো হয় এবং এই ভারতবর্ষে ভোটে সেটা কনভার্ট করতে লাভবান হয় শাসক গোষ্ঠীটাই চাইছে মানে মানুষ ওখানে বাংলাদেশ হিন্দুরা মারা যাক তার ভোট চাই বিজেপি আরএসএস এর ভোট চাই কাজেই এই মুসলমানদের মেরে বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তিদের উত্তপ্ত করার চেষ্টা বলে আমরা মনে করি ঘৃণা বর্ষাই এই সমস্ত আক্রমণের যারা করছে তাদেরকে আমরা ঘৃণা বর্ষাই এবং শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ প্রতিবাদ করবে এগিয়ে আসবে এবং মানবতা সর্বপ্রথম প্রাধান্য পাবে এই বিশ্বাস আমরা আছি আজকে থানার মধ্যে এসেছিলাম বিচার চাইতে আশ্বস্ত করেছেন যে অবিলম্বে খুব দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত চলছে যারাই জঘন্যতম ঘটনাগুলো করেছে তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদেরকে গ্রেপ্তার করবে এবং তাকে বিচার পাইয়ে দেবে The protesters demanded the immediate arrest of the youths involved in the assault. The blockade was lifted only after senior police officials arrived at the scene and provided a firm commitment to the locals that justice would be served.
Reporter Pranav from Agartala, Chinikhorang. In a significant move to empower the MSME sector, the Department of Industries and Commerce officially launched 2 landmark schemes on Friday. The inauguration ceremony took place at the Pragna Bhavan under the framework of the Raising and Accelerating MSME Performance Program. Minister Santanu Chakma launched these new schemes. शुभं करति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते ओम शांतिः ओम शांतिः ओम शांतिः 2025 অনেক ধন্যবাদ এবারে ত্রিপুরা ব্যাংক পার্শিয়াল রিএম্বার্সমেন্ট লোন The Honorable Minister for Industries and Commerce Santanu Chakma inaugurated the following initiatives. Transport Incentive Schemes 2025 aim at reducing the logistical financial burden on local entrepreneurs. Tripura Partial Credit Incentive Schemes 2025 designed to facilitate easier access to credit and financial stability for small businesses. নমস্কার আজকে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমার্স ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে আমরা দুইটি যে আমাদের ইনসেন্টিভ স্কিম সেই স্কিমগুলো আমরা শুভ সূচনা করতে যাচ্ছি তার জন্য আজকে আমরা প্রোগ্রাম আয়োজন করেছি তো মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের র্যাম্পের যে অন্তর্গত যে আমাদের বিভিন্ন যে স্কিমগুলো যাতে করে আমাদের এমএসএমই যে উদ্যোক্তারা রয়েছেন তাদের যাতে সুবিধা হয় বিশেষ করে দেখা যায় আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে বাইরের স্টেটে যখনই আমরা কোনো পণ্য দ্রব্য আমরা নিয়ে যাই তখনই দেখা যায় অনেক সময় দেখা যায় সেখানে যে আমাদের যে পরিবহনের ক্ষেত্রে খরচ বেশি লাগে সেটাকে কমানোর জন্য পাশাপাশি আমাদের যে উদ্যোক্তারা যারা রয়েছেন তাদের যে বিভিন্ন ধরনের যে প্রোডাক্টগুলো যাতে করে তারা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে কারণ উৎসাহ বাড়াতে পারে তো তার জন্য আমরা এই দুটো স্কিম আমরা আজকে শুভ সূচনা করছি আমি যেটা মনে করি যে যেটা কোভিডের সময়ে আপনারা লক্ষ্য করেছেন অনেক আমাদের ইন্ডাস্ট্রির যারা উদ্যোক্তারা রয়েছেন তাদের অনেক অসুবিধা হয়েছে তার জন্য আমরা সেটাকে যাতে করে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যারা ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তারা যাতে করে আরও এগিয়ে যেতে পারে যাতে আত্মনির্ভর হতে পারে সেই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে আমরা সাবসিডি স্কিম আমরা আজকে 2025-এ যেটা রয়েছে র্যাম্পের মাধ্যমে সেটা আজকে আমরা শুভ সূচনা করতে যাচ্ছি সেটাই মূল উদ্দেশ্য আমাদের The event was attended by several high-ranking officials and dignitaries including Navadal Banik, chairman of the TIDC and others. Reported by Amit from Agartala, Chinikhorang. On Friday, Youth Affairs and Sports Minister Tinku Roy officially inaugurated the 28th annual 5-day fair and exhibition organized by the Aradhana Cultural Organization in collaboration with the ICA department. Held at the Kadamtala, the event began with the ceremonial lighting of the lamp, followed by the vibrant cultural performance by young artists. In his address, Minister Roy emphasized using the platform to promote a drug-free Tripura, prevent child marriage and encourage social causes like blood donation. Dignitaries including Jila Sabati Party Arfana Nath, BDO Sanjeev Depnath and Organization Secretary Mihir Ranjan Nath were also present. এই প্রাচীন সংস্কৃতি আমাদের পরম্পরা এটাকেও আমাদের বাঁচিয়ে রাখা এটাকেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এটাও নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছানোর একটা বড় মাধ্যম আমরা যারা এখানে ছোট ছোট স্টল নিয়ে যারা এসে বিভিন্ন এসএসজি গ্রুপ সহ অন্যান্য দপ্তরের তারাও যারা আসেন তারাও পুরো বছর আমাদের এসএসজি গ্রুপগুলো যে সমস্ত জিনিসপত্র তৈরি করেন তাদের ওই মেলার মাধ্যমে তাদের তৈরি করা সামগ্রীগুলোকে এখানে তুলে ধরার একটা সুযোগ আসে আমরা এই মেলাটাকে 2000 বোধহয় সেটা 21 বা 22 সালে এই মেলাটাকে সরকারিভাবে বোধহয় 2-3 বছর হলো সরকারিভাবে আমরা এই মেলাটাকে অনুমোদন পেয়েছি এবং সরকারি মেলা হিসাবে এটা চালিয়ে যাচ্ছে এর আগে এটা এখানে আপনারা জানেন স্কুল মাঠে এই মেলাটা হতো এবং সেটা নিজেদের উদ্যোগেই এই বড়গোলবাসী এবং এখানকার যারা বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন এখানকার নাগরিক যারা সেটা করতেন কিন্তু বর্তমান সময় সেটা আমাদের ত্রিপুরা সাংস্কৃতিক দপ্তরের উদ্যোগে এবং এখানকার
গ্রাম পঞ্চায়েত যৌথ উদ্যোগে এই মেলাটাকে তারা করে থাকেন। আমরা এখানে যারা বিভিন্ন স্টল নিয়ে এসেছেন অফিসিয়ালস আমাদের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোশ্যাল এডুকেশন, তারাও তাদের বিভিন্ন বিষয় এখানে তুলে ধরেন। আমরা আমাদের সেখানে চাইল্ড ম্যারেজ, চাইল্ড প্রেগন্যান্সি বা রক্তদান এগুলোর উপরেও অ্যাওয়ারনেস করে থাকেন, যে এটা নিয়েও এখানে আলোচনা বা এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সেগুলো তুলে ধরা হয়। চাইল্ড প্রেগন্যান্সি যদি কমানো যায় তাহলে আমাদের এই রক্তদান, রক্ত যেভাবে আমরা সংগ্রহ করতে হয় সেই সংগ্রহটা একটু কমালে হবে, কারণ রক্তের প্রয়োজন যখন কম হবে তখন রক্তদানেরও প্রয়োজন কম পড়বে। তাতে রক্ত প্রয়োজন আমরা দেখি যেখানে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় তাকে মা এবং শিশুদের জন্য। মা এবং শিশু যদি সুস্থ থাকে তাহলে এই রক্তের প্রয়োজন কম হবে। তো আমরা দেখি আমাদের রাজ্যে যদি চাইল্ড ম্যারেজটা কম করতে পারি তাহলে চাইল্ড প্রেগন্যান্সি কম হবে। চাইল্ড প্রেগন্যান্সি কম হলে আমাদের মায়েরা শিশুরা সুস্থ থাকবে, সেখানে রক্তের প্রয়োজন কম পড়বে। এর জন্য রক্তের প্রয়োজন কম যেন হয় তার জন্য আমরা এই সমস্ত মেলার মাধ্যমে আমাদের দপ্তর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দপ্তরও বিভিন্ন অ্যাওয়ারনেস করে থাকে। তো আমাদের এখানে যে স্টল দেওয়া হয়েছে সেই স্টলের মাধ্যমে সেগুলো এখানে প্রচার প্রসার করা হবে। এখানে আসতে অনুরোধ করব রাজীব, আমাদের আশিস চক্রবর্তী। Bureau Report Chinikhorang. In response to the sudden and extreme drop in temperatures across the state, the TTADC has announced a 10-day winter holiday for all schools under its jurisdiction. The holidays will be effective from January 3rd to January 13, 2026. The decision was finalized on Friday following a crucial meeting led by Ravindra Debarma, the executive member of the ADC Education Department. The meeting included top IAS officers and administrative heads who reviewed the current weather conditions and their potential impact on the health and well-being of the young students. Given the intensification of the cold wave over the last 48 hours, the council deemed it necessary to provide temporary reprieve for students in these areas. While the general school populations will observe the holidays, there is a significant exception for students appearing for their final examinations. However, students appearing for metric and post-metric board-related examinations will continue their schedules as per the previously announced date, E.M. Ravindra Debarma clarified. এক সপ্তাহ রম্বই ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চল মানে ভারতবর্ষ নতাভুক্ত কেসাংমানি মহল যেভাবে কেসাংখা মানে যেভাবে ঠান্ডাংখা সেমারংনি তুলনায় তাকলাই বেলাখেনা কেসাংমানি বাঙ্গো আবনি বাগै এডিসি আমচাইও তাবুক টোটাল 1601 যে স্কুল তমানি আবংখা যত নিসাই রিমোট এলাকা তাই ক্রি এলাকা হই जों সাইমানো বেলাইখানা হাজো খাপারো চিনবরক তংজাবাयो বরনি স্রাইরক ন স্কুল রহনানি বা যারা স্টুডেন্ট স্কুল ফাইনানি মক কেসাংমানি জরাও বড় মুতেই সম্ভব বিয়া আবনি বাগै চিনি বড় গনাং সিএম ভাই বিনি একটা পারমিশন নাঙ্গো চিনি হেড তাই চিনি যত আইএস রগৈ তিনি जों মিটিং চিনি মিটিংও মিশন 3 অর যে जों যে পাইলট প্রজেক্ট মিটিংও যখন যতন ফাইবে কিয়া চিনি 30টা আইএস রক বরনিব একই বক্তব্য অন্তত স্যার অন্তত এক সপ্তাহ যাবত বন্ধ তো নিখেন বেলাকেন হামনাই কারণ গার্জেন রক স্কুল থাঙি নাই অনুরোধ খাই দंबायखा आबोनि बागै जों एडिसि गभर्नमेंट प्रशासन जों सिद्धांत नाखा जे बुसकांनि 3rd अर्थात खाना जानुवारि तालनि खानांखा 3 तारिख खानानि सिमी बुसकांनि 13 तारिख जरा 10 दिन आबोनि परेखाय तो हांराय তাইবো কেসাংমা বাড়ি মানো ওয়েদারনি যে রিপোর্ট অনুসারে তাইবো কেসাংমা সম্ভাবনা বেশি আবনি বাগै जों এডিসি কর্তৃপক্ষ যে যত স্কুল চিনে এডিসিনি जों বন্ধ না রাখা আরো জায়গায় কক দङ যে স্কুল চিনি বুটনি एग्जाम চলি দङ বুটনি एग्जाम মানে বুসকাংগরমনি 10 রংনি 9 রংনি বা 7 রংনি আবকে বুট যেমন চিনি খুমপুই বাদে বচিনি যে দলাই নট
গাই চিনি 59 রগ চিনি SB স্কুল দङ 6 to 8 আর রগ যদি পরীক্ষা চলি দंखाय আবো কন্টিনিউ না পরীক্ষা চলি নাই আবন বাগै যতনি ককনো খানাवै যতনি दुखनो बुजिवै न जों एडिसि रो बुसकांनि 3 तारिखनि सिमि खानानि सिमि 13 तारिख जरा जों आपातत जों स्कुल बन्द घोषणा खायरि जाखा एज ए आं EM एडुकेशन हिसाबै हामबाय सिनि काबो चलिनाय बोर्ड एग्जाम खाय चलिनाय CBSE पांतुं TBSE नि पांतुं बोर्ड जरि एग्जाम चलितं हाखाय आबोके कन्टिन्यू आबो चलिनाय स्कुल लंने हाइना ट्राई आमा हाके एग्जाम चलना अब तो आसिक झमेलाया तब उस सिकन रक निनी प्री नार्सारी नार्सारी থেকে निनी 1 to 5 আবরণ তো কোন স্কুল তাও পর্যন্ত চিনি থানি গকরি হোস্টেল লকে বাহিং নাইছা হোস্টেল তো নিজাং নাই হোস্টেল নি কোন নগদ থাঙ্গা না আমা হাই जों হোস্টেল তো আরো তো ক্লাস উমলে অসুস্থ রংখা বা কোনো বিপদ অসুবিধা খাই তো কোনো অসুবিধা করে আর हांग्रायनि तो जों सब समय न किसु हलिडे मांखांखाय हांग्रायतो जतनि नगन हांग्रायखायो हांग्रायनि तो जों मारनाय सालजा सानै नि बागै फान যারা থানা মুসুনাय जोंनाय थाना मुसुया जों दार तननाय आबनि बागै कोनो असुबिदा नला आबो जों जतन तैसा जों पिउटि रो गय सालायना आबो तैसा जों सालाय जानाय क्या एडिस आरो ता कोनो सन्देह राज्य सरकार থেকে কোনো আবাহাই বাতার দামান राज्य सरकार न तो अनेक गार्जियन अनुरोध खायखा गोबां लेखालेखि नुखा ससियेल मिडिया नुखा अंतत पक्षे अ 7 टाका साफानो 15 तो निथुं जतने एक आरजी स्ट्राइक चिगन दङ आसुक स्ट्राइक दङ जे ताव स्कुल रहनानि अब खूब कठिन आं साइबामा मते गोबां प्राइवेट स्कुल किन्तु ओ याप्रि मारमखा बरग सुति घोषणा माखाया डिउ टू अतिरिक्त सिनि कसang mani bagai sar te kese sung nang tap private tabuk truk जों प्राइवेट स्कुल नि जत लिस्ट आरो नि टीचर स्ट्रेंथ स्टूडेंट स्ट्रेंथ जों tabuk truk कालेक्शन खाइ दङ एवं गभर्नमेंट नि गाइडलाइन जदि बर फुलफिल खायाखै हयतो जों एडिसि कर्तृपक्ष बसों बनो एक्शन नाय मानो आइटा याबन एक्शन नाय मान बो सबमिट खाया बो आइएस कयटा प्राइवेट स्कुल दं बाहाय चलि दं बिनि फीस नि अवस्था बाहाय आबारो जों जतन मोटामुटी तिनि सालायया अ बेपारो जों अनुरोध खायनाय जेतु स्रायरंनि वानसुगै हाइता खायतों इसर कोनो धरনের कसाङै एक्सिडेंट अनेक जायगा जों नखले एक्सिडेंट दं स्रायराव माने आसके कसाङ गताइखो आबो जेन खायातै শুধু পড়াশোনা ন চিনা খাইকিংলা बुंनि स्वास्थ्य दिगेबो जों चिनामा खायलेना स्वास्थ्य जे हामियाका आरो कुलुम कसा कंग्रा इंगने निमोनिया रक मानजागै तंखांखाय आप्रु आबनि खरसावर नायबा अब कि आरो नि टीचर रबा आरो नि स्कुल कर्तृपक्ष दर नायबा गोबां सेर तो कुलुम को सांगै दं सा नंनि एडिसि एरियान गोबां स्कुल कत प्राइवेट दं मन्टर हाइया কিন্তু যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে যখন নুকনাই যে হাই नि কারণে মুতি ইনকা गोबां बरक हामबायनाय जोंनो गोबां गार्जियन जोंनो हामबायनाय स्टेट गभर्नमेंट अब गार्जियन प्रेसार नाय ताबो एडिसि जे खायमाखै नके तां खायमियांनाय The Education Department has directed school heads to communicate the holiday schedule to parents immediately. Bureau Report in Khurang. To commemorate the 4th anniversary of the current board of the AMC, a special winter relief initiative was organized in Ward number 19. Mayor Deepak Majumdar, Corporator Baswati De Burma and others celebrates the occasion, distributing clothes and cutting a cake. The initiative aims to provide comfort to the elderly during the cold winter months while celebrating the developmental progress made by the corporation. কিন্তু যেহেতু তখন কমিউনিস্ট পার্টি অর্থাৎ বামফ্রন্টের নেতৃত্বে আগরতলা পৌর নিগম ছিল আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের স্মার্ট সিটি মিশন যেটা এখানে বলার চেষ্টা করেছে এখানে অমিতাভ বাবু এবং সমর্থা যে স্মার্ট সিটি মিশনের কাজ আমাদের চলছে 2016 সালে আপনারা অবগত আছেন যে ভারতবর্ষের 100টা স্মার্ট সিটির মধ্যে আমাদের আগরতলাকে নরেন্দ্র মোদী স্মার্ট সিটি মিশনে অন্তর্ভুক্ত করেছে অর্থ প্রদান করেছে এই রাজ্যে এই শহরের মানুষের সার্বিক ডেভেলপমেন্টের জন্য কিন্তু যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পৌর নিগম ছিল 2016 থেকে
তারা এই কাজগুলি শুরু করেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প তারা এখানে বাস্তবায়িত করেনি, কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের সুনাম হয়ে যাবে, মোদীজির সুনাম হয়ে যাবে, এটা তারা চাননি। সেই কারণে কাজটা কিন্তু হয়নি। যখন 2018 সালে আমাদের সরকার এসেছে তখন কিন্তু এই কাজগুলি হাত দেওয়া হয়েছে। তারপর আরও 2 বছর পৌর নিগমের দায়িত্ব ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির শাসিত বামফ্রন্টের পৌর নিগম, তারা এই কাজগুলি করতে দেয়নি সুন্দরভাবে। যাই হোক, 2021 সালে 8 ডিসেম্বর আমরা আপনাদের আশীর্বাদে আগরতলা পৌর নিগমের আমরা দায়িত্ব পাই, শপথ নিয়ে মেয়র হিসেবে কর্পোরেটর হিসেবে ওনারা দায়িত্ব নেন। নিয়ে কিন্তু আমরা ওই যে কমিটমেন্ট আমাদের সরকার বা আমাদের দল আগে করেছিল, সরকারের সহযোগিতা আমরা কাজ শুরু করেছি। শুরু করার কি হলো, আগরতলার একটা পরিবর্তিত রূপ নিচ্ছে সঠিকভাবে। রাস্তা, ড্রেন, নিকাশি ব্যবস্থা, আলোর ব্যবস্থা, পরিত্যক্ত জলাশয়গুলি সংস্কার করে সৌন্দর্যযুক্ত মানুষের ব্যবহারযোগ্য করা, এই ধরনের পার্কগুলিতে যেগুলি নেশার আড্ডার জায়গা ছিল, নেশার জায়গা ছিল, সেগুলিকে সংস্কার করে মানুষকে ব্যবহার করার জন্য জিম বা অন্যান্য ব্যবহার সমস্ত গার্ডেনিং করে সুন্দর করে ব্যবহার করা যাচ্ছে। সারা আগরতলাকে একটা পরিবর্তিত রূপ দেওয়া হচ্ছে। আপনি দেখবেন আগরতলাতে যদি যারা বলেন, তারা যারা ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন কাজে বা দেখেছেন, আমরা অনেক সময় মনে করি যে আমরা যারা 19 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা, আমার বাড়ির সাথে ট্রেনটা যখন এখনো হয়নি, অনেক দিন হয়তো বা প্রয়োজন আছে, হয়তো আগরতলা কোনো কাজ হবে। বিষয়টা এরকম না। যখন ধলেশ্বর যাবেন, বড়মলপুরে যাবেন, প্রতাপগড় যাবেন, বরদলা যাবেন, গণমেন্টপুরে যাবেন, তখন দেখবেন যে আগরতলা শহরটা কতটা পরিবর্তন হয়েছে। এবং আপনি যখন আপনার এরিয়াতে বেরোবেন, দেখবেন আপনার পাশের বাড়ির ড্রেনটা হয়ে গেছে, রাস্তাটা হয়ে গেছে। যেগুলি দীর্ঘ 40 বছর করা উচিত ছিল, যাদের উপর দায়িত্ব দিয়েছিলেন, ভরসা রেখেছেন, তারা কাজগুলি পূর্ণভাবে করেনি বা আন্তরিক ছিল না। Reported by Amir from Agartala, Chini Khurang. Seeking exemplary punishment for those responsible for the brutal fatal assault of student Angel Chakma in Dehradun, Manipuri Council Tripura, the Tripura Manipuri Student Youth Coordination Committee and the Tripura Manipuri Women's Council staged a massive protest demonstration in front of the Ravindra Bhavan in Agartala on Friday. The demonstrators raised their voices against the rising incident of the hate crimes and racial violence targeting students from the northeastern states in other parts of India. আপনারা সবাই বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে দেখেছেন, কিছুদিন পূর্বে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে আমাদের ত্রিপুরারই এক ছাত্র অ্যাঞ্জেল চাকমাকে সেখানকার বর্ণবাদী হিন্দি ভাষীরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এবং তার হত্যার মূল কারণ হচ্ছে তার চেহারা এবং তার দৈহিক গঠন। তাকে চিংকি বলে বিভিন্ন ধরনের কটূক্তি করে তাকে যখন কটূক্তি করা হয়েছিল, তখন সে যখন প্রতিবাদ জানায়, তখন তাকে পিটিয়ে এবং তার পেছনে ছুরিঘাত করে তাকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা এই হত্যাকে শুধুমাত্র একটি হত্যা হিসাবে দেখছি না, আমরা দেখছি দীর্ঘদিন যাবৎ ভারতবর্ষের ভূখণ্ড হিন্দি ভাষীরা উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় মানুষদেরকে যেভাবে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেনের মতো দেখে, যেভাবে আমাদেরকে অভারতীয় এবং নন ইন্ডিয়ান হিসেবে দেখেছে, আমাদের চেহারা তাদের মতো না হওয়ার কারণে, আমাদের ভাষা তাদের সাথে না মেলার কারণে তারা আমাদেরকে তাদের লোক হিসেবে মনে করে না। আমরা আজকে আপনাদের সামনে এই সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে, এই গণধর্ণার মাধ্যমে এই জানান দিতে যাই, হিন্দি ভাষীদের যে এইরকম যে আচরণ আমাদের সাথে, এটা আজকের থেকে নয়, এটা স্বাধীনতার পর যেদিন থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তখন থেকে এই দ্বিচারিতা, এবং এটা হয়েছে সেখানের ভারত সরকারের এত দীর্ঘদিন যাবৎ একটি ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসন ব্যবস্থার কারণে আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চল আজকে ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে সব দিক থেকে পিছিয়ে। আমাদের অর্থনীতি, আমাদের এখানকার বিভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে, কর্মক্ষেত্র থেকে শুরু করে, ইভেন কর্মচারীদের বেতনক্রম পর্যন্ত তাদের সাথে আমাদের সমান নয়। এই সমস্ত দ্বিচারিতা এবং ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসন ব্যবস্থার ফলে আজকে সেখানকার মানুষরা উত্তর পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে কিছুই জানে না, বুঝে না। উত্তর পূর্বাঞ্চলে কারা থাকে, তারা কি ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে, কি ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ তারা করে থাকে, কিছুই জানে না। এই যে দ্বিচারিতা এবং উপনিবেশবাদ, সেই উপনিবেশবাদ এবং দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে আজকে আমরা এই গণধর্ণা এবং আপনাদের সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখীন হয়েছি। এই সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে আমরা এও জানান দিতে চাই, যদি হিন্দি ভাষীরা এবং ভারত সরকার উত্তর পূর্বাঞ্চলকে নিয়ে তাদের এই নীতি যদি বজায় রাখে এবং আমাদেরকে যদি নতুনভাবে
তাদের মানে নীতি গ্রহণ না করে এবং সমান অধিকার না দেয়, আত্মমর্যাদার প্রশ্নে যদি আমাদেরকে তারা যদি অগ্রাধিকার না দেয়, তাহলে আমরা উত্তর পূর্বাঞ্চল নিয়ে, শুধু উত্তর পূর্বাঞ্চল নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য হব। তাতে যদি আমাদেরকে কেউ দেশদ্রোহীও বলে থাকে, তাতে আমরা কোনো মানে এক মুহূর্তের জন্য আমরা চিন্তা করব না। এটাই আজকে আমরা সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে আমরা সমস্ত ভারতীয়দের কাছে, সমস্ত হিন্দিভাষীদের কাছে এবং সকল ত্রিপুরাবাসী সহ সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলের কাছে এই বার্তা দিতে চাইছি। Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. Saboni ng Agartala, Sabona ng Bishramganj, Saboni ng Kanchanpur, O Pati mo na din atong plaza. Hasteni Thengkrung Tongkhor. Tiaba dang mani sora waro sak nai purang mo. Kok shanai holong siro khok nai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong din norok chini khora. Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. হিরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, everyday diamonds for you. Sham Sundar Company Jewelers. Saboni ng Agartala, Sabona ng Bishramganj, Saboni ng Kanchanpur, O Pati mo na din atong plaza. Hasteni Thengkrung Tongkhor. Tiaba dang mani sora waro sak nai purang mo. Kok shanai holong siro khok nai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong din norok chini khora. Saboni ng Agartala, Sabona ng Bishramganj, Saboni ng Kanchanpur, O Pati mo na din atong plaza. Hasteni Thengkrung Tongkhor. Tiaba dang mani sora waro sak nai purang mo. Kok shanai holong siro khok nai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong din norok chini khora.
जतने खाओ काइटो लबजाक्थों kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengphayo hamsa mengphainai simia ayo kolok bo
যত্ন নেয়। নমস্কার। আশাময়ী নারীর আরেকটি পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আচ্ছা, তুমি যখন স্বাস্থ্যকর খাওয়া এই কথাটা শোনো তখন তোমার মাথায় কি আসে? সত্যি কথা বলতে কি, কথাটা শুনলেই চোখের সামনে আমার সব থেকে অপছন্দের শাকসবজি, এমনকি স্কুলে শেখানো খাদ্য পিরামিডের ছবি ভেসে ওঠে। জানো, আজকের বিষয় হচ্ছে স্বাস্থ্যকর খাওয়া এবং পুষ্টির বিষয় পবিত্র বাইবেলে কি বলে। লেবীয় পুস্তকে ঈশ্বর খাদ্যের বিষয়ে তার লোকদের নির্দিষ্ট আজ্ঞা দিয়েছিলেন। ইসরায়েলকে ডায়েটের বই খুলে দেখতে হয়নি কি কি খাদ্য গ্রহণ করার যোগ্য আর কি কি নয়। তারা বুঝেছিল যে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা কেবল ধর্মীয় স্থানে সীমাবদ্ধ নয়, কিন্তু তারা প্রতিদিন কি খায়, কি পড়ে এবং তারা মানুষের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে তার উপরেও নির্ভরশীল। খাদ্যের বিষয়ে আজ্ঞা প্রতিদিন দুবার করে ইসরায়েলীয়দের স্মরণ করে দিত যে তারা হচ্ছে ঈশ্বরের লোক। আমাদের জীবনের মান অনেক বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়, যার মধ্যে আছে শারীরিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং আত্মিক সুস্থতা। আর সেই কারণে ভালো খাদ্য বেছে নিয়ে স্বাস্থ্যবান থাকার শিক্ষা গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর আমাদের শরীরের জন্য খাদ্য দিয়েছেন যাতে আমরা শক্তি পাই, জীবন নির্বাহ করতে পারি, রোগের প্রতিরোধ করতে পারি আর সহজে আরোগ্যতা লাভ করতে পারি। আমরা যা খাই সেটা আমাদের মেজাজ, মানসিক লক্ষ্য, শারীরিক কর্মক্ষমতা, ওজন, ইমিউন সিস্টেমের কাজ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আর চেহারাকে প্রভাবিত করে। আচ্ছা, তুমি বাইবেলের এই অংশটি মন দিয়ে শোনো। আপনি অনুগ্রহ করিয়া 10 দিন আপনার দাসদের পরীক্ষা করুন, ভোজন পান করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে সবজি ও জল দিতে আজ্ঞা হোক। পরে আপনার সম্মুখে আমাদের কান্তির ও রাজকীয় ভোগ্যভোগী যুবকগণের কান্তির পরীক্ষা হোক। পরে আপনি যেমন দেখিবেন তদ অনুসারে আপনার এই দাসদের সহিত ব্যবহার করিবেন। আচ্ছা, তুমি কি বলতে পারো বাইবেলের এই অংশটি কোন পুস্তক থেকে নেওয়া? নিশ্চয়ই, এটা দানিয়েলের পুস্তক থেকে নেওয়া হয়েছে। সঠিক বলেছ। আসুন এই পত্রের পটভূমিকা বুঝতে একটি ভিডিও দেখি। জিহুদা দেশ যখন ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গেল, ঈশ্বর তখন শত্রু রাজ্য বাবিলকে জিহুদীদের বন্দী করে বাবিলে নিয়ে যেতে দিলেন। মন্দির এবং জেরুসালেম নগরের প্রাচীর ধ্বংস হয়ে গেল। বাবিল রাজ নবুখদনেছর আজ্ঞা দিলেন যে বন্দীদের মধ্যে সবথেকে বিচক্ষণ ও সুন্দর যুবকদের শিক্ষিত করে তুলতে, যাতে তারা রাজপ্রাসাদে দাঁড়াবার যোগ্য হতে পারে। এদিকে দানিয়েল এবং বাবিলে নির্বাসিত অন্যান্য জিহুদি বন্দীদের কোনো মতে জীবনধারণ করতে এবং তাদের নতুন জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হচ্ছিল। তাদের শিখতে হচ্ছিল কেমনভাবে তারা জিহুদি ব্যবস্থা এমন একটি স্থানে পালন করবে যেখানে কর্তৃত্বে থাকা লোকেরা ঈশ্বরের সম্মান করে না। মসির ব্যবস্থায় তাদের ঈশ্বরের আরাধনার প্রকৃতি, সম্পর্ক, কাজকর্ম, এমনকি তারা কি কি খেতে পারে আর কি কি পারে না সব কিছু নির্দিষ্ট করা ছিল। দানিয়েল এবং অন্য যুবকদের নির্বাসিত করে রাজপ্রাসাদে বসবাস করতে এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে দেওয়া হলো। নবুখদনেছর জিহুদা দেশ ছাড়াও আরও অনেক রাজ্য জয় করেছিলেন, আর সেই রাজ্যগুলি থেকে তিনি সমস্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান যুবকদের একত্রিত করছিলেন,
যাতে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে রাজ্য শাসনের কাজে লাগানো যেতে পারে। এই যুবকদের জন্য রাজা একটি 3 বৎসরব্যাপী শিক্ষাক্রম স্থির করেছিলেন। সুতরাং দানিয়েল সেই সময়কার সবচেয়ে ভালো শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। বাবিলীয়রা গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্র অবগত ছিল। দানিয়েলের সময়ে রসায়ন এবং ধাতুবিদ্যা বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, আর শিক্ষাক্রমে ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনবিদ্যাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই যুবকদের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি তাদের প্রত্যেকের জন্য বাবিলীয় নাম রাখলেন। দানিয়েল কথাটির হিব্রু অর্থ হচ্ছে ঈশ্বর আমার বিচারকর্তা। তার নতুন নাম হল বেলশৎসর, যার অর্থ তার জীবন রক্ষা করো। এটি বাবিলীয় দেবতা বেলকে সম্মান করত। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাদের জন্য এমন খাদ্যপানীয় স্থির করেছিলেন যা তিনি তাদের জন্য সব থেকে ভালো বলে মনে করেছিলেন। সেই খাদ্য ও দ্রাক্ষারস রাজার রন্ধনশালা থেকে নিয়ে আসা হতো এবং হয়তো সেগুলো অত্যন্ত দামি, বিলাসবহুল ও বিরল খাদ্য ছিল, যা কেবল ধনবানেরাই খেতে পারত। কিন্তু এই রাজকীয় খাদ্য ও পানীয়র সমস্যা ছিল যে সেগুলো সবই বিজাতীয় মূর্তি পূজার অনুষ্ঠানের উপাদান ছিল এবং যারা সেটা গ্রহণ করত তারা সেই বিজাতীয় মূর্তির সম্মান করত। তাছাড়া ঈশ্বর খাদ্য সম্পর্কে ইব্রিয়দের কঠোর ব্যবস্থা প্রদান করেছিলেন। এমনকি তারা যা কিছু খেত তার মধ্যে দিয়ে যিহুদীয়রা দেখাত যে তারা ঈশ্বরকে সম্মান করছে। এই নিয়ম বাবিলে পালন করা হতো না। দানিয়েল মনে করেছিলেন যে তিনি যদি ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালন না করেন তাহলে তিনি অপবিত্র হয়ে যাবেন এবং ঈশ্বরের অসম্মান করবেন। দানিয়েলের রাজকীয় খাদ্য পানীয় গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত সেই যুবক শিক্ষাবিদের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি রাজার আজ্ঞার অবাধ্য হতে ভয় পেয়েছিলেন। তার মনে হয়েছিল এই ইব্রিয় যুবকদের যদি তিনি অন্য ধরনের খাদ্য দেন আর তারা অন্য শিক্ষার্থীদের মতো শক্তিশালী এবং সুন্দর না হয়ে ওঠেন তাহলে কি হবে? তাহলে রাজা তো ক্রুদ্ধ হবেন আর অবাধ্য হওয়ার জন্য তার শিরচ্ছেদ করবেন। দানিয়েল তাকে পরামর্শ দিলেন যেন তিনি 10 দিন ধরে পরীক্ষা করেন। সেই 10 দিন ইব্রিয় যুবকেরা রাজার খাদ্য ও দ্রাক্ষারস গ্রহণ না করে নিরামিষ খাদ্য ও জল খেয়ে থাকবে। সেই ব্যক্তি এই পরীক্ষা করতে রাজি হলেন। সেই যুবকেরা যদি 10 দিনে দুর্বল হয়ে পড়ে তিনি তাহলে তাদের রাজার আদেশ পালন করতে বাধ্য করবেন। সেই পরীক্ষায় প্রমাণিত হল যে ইব্রিয় খাদ্য সব থেকে ভালো, আর সেই খাদ্যপানীয়ই তাদের জন্য বহাল থাকল। ঈশ্বর চেয়েছিলেন এই ইব্রিয় যুবকেরা বাবিলে তার সাক্ষী হবেন। তিনি তাদের সাহায্য করেছিলেন যাতে তারা সব থেকে ভালো শিক্ষার্থী হয়ে উঠতে পারেন। দানিয়েল অবগত ছিলেন যে পৃথিবীর সমস্ত রাজত্বের থেকে ঈশ্বরের শাসন ব্যবস্থা উত্তম। তিনি হচ্ছেন রাজা, আর আমাদের শরীরগুলিও তাঁর। দানিয়েল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে তিনি তার শরীরের মধ্যে এমন কিছু প্রবেশ করতে দেবেন না যা ঈশ্বরকে অসম্মান করে। সুতরাং তিনি এবং তার সঙ্গে শদ্রক, মৈশক ও অবেদনগো তার সিদ্ধান্তের সঙ্গে সহমত হলেন এবং সবজি ছাড়া কিছু খেলেন না আর জল ছাড়া কিছুই পান করলেন না, আর ঈশ্বর তাদের সিদ্ধান্তকে আশীর্বাদ করলেন। এটা কি বিস্ময়কর বিষয় নয়? আমার মনে হয় ঠিক এই ব্যাপারেই আজ আমরা অকৃতজ্ঞ হচ্ছি। আমাদের এত কিছু আছে, প্রতিটি মরশুমে বিভিন্ন রকমের খাদ্যবস্তু আমরা পাই। বাড়িতে যারা বয়ে এনে খাবার দিয়ে যান তাদের দৌলতে আমরা কত অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের ইচ্ছামতো খাবার পেয়ে যাই। আমরা আমাদের শরীরকে কি খেতে দিচ্ছি সেই বিষয়ে কোনো চিন্তা করি না। তুমি একদম ঠিক বলেছ। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে 65% প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুদের অতিরিক্ত ওজন। আমাদের নতুন প্রতিমাগুলো হলো আত্মতৃপ্তি ও ভোজন বিলাস। তুমি কি জানো দ্য ফেলোশিপ ফর খ্রিস্টান অ্যাথলেটিক কম্পিটিটর বা খ্রিস্টীয় ক্রীড়া প্রতিযোগীদের সহভাগিতা নামক ক্রীড়া সংস্থার বিশ্বাসসূত্রে লেখা আছে, আমার শরীর যীশু খ্রিস্টের মন্দির, আমি ভিতরে ও বাইরে সেটাকে রক্ষা করি।
এমন কোনো কিছু আমার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে না যা জীবন্ত ঈশ্বরকে সম্মানিত করে না। আমরা প্রত্যেকেই স্বাস্থ্যকর খাওয়ার মৌলিক বিষয়গুলোর অবগত আছি। তাহলে আমরা যা খাই তার মাধ্যমে কি দানিয়েলের মতো ঈশ্বরকে সম্মান করার জন্য সত্যই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার সময় হয়নি? ঈশ্বর আমাদের সিদ্ধান্ত আর আমাদের কর্মকে আশীর্বাদ করবেন। কিন্তু কেবল স্বাস্থ্যকর খাদ্য একটি স্বাস্থ্যবান জীবন প্রাপ্ত করতে বা বজায় রাখতে যথেষ্ট নয়। আমাদের শরীরকে যত্ন নেওয়ারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমাদের এত দায়িত্বের মধ্যে সেটা করা কিভাবে সম্ভব? আমাদের গির্জার একজন ভদ্রমহিলা আমাকে এই ভালো বুদ্ধিটি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি প্রতিদিন সকালে পাড়ার মধ্যে প্রার্থনা ভ্রমণ করেন। এর মাধ্যমে একই সঙ্গে দুটি কাজ হয়, ব্যায়ামও হয় আর ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সময়ও কাটানো যায়। তিনি যখন ফিরে আসেন তখন তিনি বাকি দিনের কাজকর্ম করবার জন্য যথেষ্ট সতেজ ও শক্তিশালী হয়ে যান। এটা তো একটা দারুণ ব্যাপার। আমরাও এমন একটা ব্যায়ামের ক্লাস করতে পারি, রোজ রাস্তায় বা পার্কে হাঁটতে পারি। এগুলো হলো সক্রিয় থাকার আর স্বাস্থ্যকর খাদ্যের অভ্যাসে সহায়তা করার মতো খুব ভালো উপায়। আর আমাদের এই বিষয়গুলি থাকা খুব জরুরি। যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্রাম, কাজের জীবনে একটি শক্তিশালী ভারসাম্য এবং প্রতিদিন ঈশ্বরের সঙ্গে সময় দেওয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া। আজকের দ্রুতগতি সম্পন্ন জগতে অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের বশীভূত হওয়া খুবই সহজ। কিন্তু আমাদের কাছে যদি কোনো গাইডবুক থাকতো যা আমরা কি খাবো সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের সাহায্য করতে পারত, তাহলে কি হতো? বস্তুত স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের বিষয়ে বাইবেলে অনেক কিছু বলা আছে। জাঙ্ক ফুড খাওয়ার প্রবণতার মধ্যে আমরা একবার অন্বেষণ করে দেখি পুষ্টি এবং সুস্থতার বিষয়ে বাইবেল কি বলে। আসুন প্রথমে আমরা দেখি 1 করিন্থীয় তার 3:16 পদে কি লেখা আছে। তোমরা কি জানো না যে তোমরা ঈশ্বরের মন্দির এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে বাস করেন? যদি কেহ ঈশ্বরের মন্দির নষ্ট করে তবে ঈশ্বর তাহাকে নষ্ট করিবেন। কেননা ঈশ্বরের মন্দির পবিত্র আর সেই মন্দির তোমরাই। শাস্ত্রের এই অংশটি ঈশ্বরের মন্দির হিসাবে আমাদের ধারণাকে লক্ষণীয় করে স্বাস্থ্যকর খাদ্যের প্রতি সংযম করার পবিত্র বাইবেলের নীতিকে শক্তিশালী করে। সংযম হচ্ছে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের একটি মৌলিক নীতি, যা আমাদের উৎসাহিত করে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে, অতিভোজন এড়াতে আর সেই খাদ্য বেছে নিতে যা আমাদের শরীরের পবিত্রতাকে সম্মান করে। আমাদের সবার স্বাস্থ্য সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সামর্থ্য আছে, এমনকি যখন আমরা লোভনীয় অস্বাস্থ্যকর বিকল্প দ্বারা প্রলুব্ধ হই তখনও। অতিরিক্ত অথবা অস্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ করার তাগিদকে প্রতিরোধ করে আমরা সুস্থতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণকে প্রদর্শন করি। হিতোপদেশ 25:27 পদটি খুব ইন্টারেস্টিং। এটি সংযমের একটি প্রাণবন্ত দৃষ্টান্ত প্রদান করে। অধিক মধু খাওয়া ভালো নয়, ভারী ভারী বিষয়ে অনুসন্ধান করা ভারী কথা। এই পদটি প্রকৃতপক্ষে আমাদের শেখায় যে মধুর মতো মিষ্টতা উপভোগ করার সময়ও কোনো বস্তু আধিক্য প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে। সেটা আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং সংযম অভ্যাস করতে উৎসাহিত করে এবং সেটা সম্মানজনক ও জ্ঞানদায়ক। এখন আমরা একজন ঠাকুমার একটা কাহিনী শুনি, যিনি চীন দেশে বসবাস করতেন। ঠাকুমা যখন ছোট্ট একটি মেয়ে ছিলেন তিনি চীন দেশে বাস করতেন। তার বাবা মা খেতে কাজ করতেন। তাদের পক্ষে জীবন খুব কঠিন ছিল, কিন্তু যদিও তারা দরিদ্র ছিলেন তারা সুখী ছিলেন। সেখানকার সবার অবস্থা একই রকম ছিল। তারা সবাই খেতে খুব পরিশ্রম করতেন আর প্রতিদিন কেবল ভাত আর মাছ খেতেন। কেউ যদি কোনো পাখি ধরতে সমর্থ হতেন তাহলে সেই দিনটা একটা উৎসবের দিনে পরিণত হতো। অন্যান্য পরিবারগুলিকে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করা হতো। তারা সাপ ধরতে পারলেও সেটাও খেয়ে নিতেন। ঠাকুমার একজন বন্ধু ছিল, সে তাদের বাড়ির কাছাকাছি থাকত। তার নাম ছিল লিন। সেই
দুটি মেয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প বানাতো, আর তারা ঘোড়ায় চড়ে কোনো দূর দেশে যাবে, আর সেখানে গিয়ে তারা গুহার মধ্যে অনেক মণিমুক্ত পেয়ে সেগুলি সব বাড়ি নিয়ে আসবে তাদের বাবা মাদের বড়লোক করে তুলতে। তারা মনে করত যে তারা যদি বড়লোক হয়ে যায় তাহলে এমন সব খাবার খেতে পারবে যা কেবল রাজা আর রাজপুত্ররা খায়, আর সেটা কোনো মতে ভাত আর মাছ হবে না। একবার এক শীতকালে খুব তাড়াতাড়ি বরফপাত আরম্ভ হয়ে গেল, আর সেটা অনেক দিন পর্যন্ত স্থায়ীও হলো। প্রত্যেকেই বস্তাতে করে নিজেদের জন্য চাল সংরক্ষণ করে রেখেছিল, আর যাতে ধেড়ে ইঁদুর, নেংটি ইঁদুর দুয়ের কোনোটাই বস্তাগুলির ধারে কাছে ঘেঁষতে না পারে সেই দিকে নজরও রেখেছিল। তাদের নোনা শুটকি মাছগুলোকে ছাদের কাছে অনেক উঁচুতে ঝুলিয়ে রেখেছিল। ঠাকুমার মা খুব চিন্তিত ছিলেন যে সারা শীতকাল কাটানোর মতো তাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যবস্তু নেই। চালের পরিমাণ যথেষ্ট থাকলেও মাছ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। অল্প দিনের মধ্যেই প্রায় সব আহারগুলোই কেবল ভাত দিয়ে রান্না হতো। মাছ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল, আর কিছুদিনের মধ্যেই একেবারেই শেষ হয়ে গেল। ঠাকুমা তখন বুঝতে আরম্ভ করলেন যে তিনি আসলে মাছ খেতে খুব ভালোবাসেন। মাছ ছাড়া শুধু ভাত খেতে খুব বিচ্ছিরি লাগত। তিনি তার মায়ের কাছে অভিযোগ করলেন। তিনি তাকে বললেন যে মাছ ছাড়া ভাত খেতে তার একটুও ভালো লাগে না। তার মা তার পাশে এসে বসলেন আর তাকে বললেন, আমাদের জন্য ভাত খুব ভালো খাবার। ভাত আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। আমরা যে ভাত খেতে পারছি তার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আমাদের মধ্যে কয়েকজনের কাছে চালও নেই, মাছও নেই। তাদেরও কেমন লাগে একবার ভাবো তো। তাদের নিশ্চয় খুব খিদে পায়। আমরা যেমন ক্ষুধার্ত হই, এই জন্য আমাদের আনন্দ করা উচিত। ঠাকুমা তাকে বলেছিলেন, কিন্তু ভাত খেতে খেতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তার মা তাকে বললেন, যে বিষয়কে পরিবর্তন করা সম্ভব নয় সেটাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে এবং সেই বিষয়ে অভিযোগ না করতে তোমাকে শিখতে হবে। অভিযোগ করলে তোমার নিজের কেবল খারাপ লাগবে, আর অন্যদেরও তুমি অসুখী করে তুলবে। শুধু ভাতের বিষয়ে তোমাকে হাসতে শিখতে হবে। বহু বছর পর ঠাকুমা যখন বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, তার নাতি নাতনিরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, শুধু ভাতের বিষয়ে তিনি কোনোদিন হাসতে শিখেছিলেন কি না। সেই কথা শুনে তিনি মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ বলেছিলেন। আমার বন্ধু লিনের পরিবারে না ছিল কোনো চাল না মাছ। শীতকালের শেষ পর্যন্ত তারা আমাদের বাড়িতে ভাত খেতে আসতো, আর সেটা আমাকে খুব আনন্দিত করেছিল। তাদেরকে ভাত দিতে পারা, যাতে তারা অনাহারে না থাকে, আমি আর কোনোদিন কোনো অভিযোগ করিনি। যথেষ্ট খাবার থাকার জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ ছিলাম, আর তাদের সঙ্গে সেটা ভাগ করে নিতে আমার খুব ভালো লাগতো। আমাদের খাদ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমরা যা খাই তার সাথে আমরা যে কেবল আমাদের সংযোগ দৃঢ় করি তা নয়, আমাদের পছন্দগুলির একটা আকারও দিই চূড়ান্তভাবে, যা আমাদের স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের দিকে চালিত করে। প্রথম থিসলনিকীয় 5:18 আমাদের উপদেশ দিয়ে বলে, সর্ববিষয়ে ধন্যবাদ করো, কারণ খ্রিস্ট যিশুতে ইহাই তোমাদের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা। এই শক্তিশালী পথটি পরিস্থিতি যাই হোক না কেন বা খাদ্য বেছে নেওয়ার সীমাবদ্ধতা থাকলেও একটি কৃতজ্ঞ হৃদয় বজায় রাখার উপরে জোর দেয়। এমনকি যখন আমরা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য খাওয়ার সুযোগ পাই না, তখনও এই পদ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক এবং আমাদের খাওয়ার পদ্ধতির অপরিহার্য বিষয় হল কৃতজ্ঞতা। আমাদের সামনে রাখা খাদ্যের জন্য ধন্যবাদ দেওয়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের খাদ্যসহ জীবনের সমস্ত বিষয়ে কৃতজ্ঞ হওয়ার জন্য ঈশ্বরের সকল সংস্থান এবং ইচ্ছাকে স্বীকার করি। 136 গীতের 25 পদ ঈশ্বরের সংস্থান প্রেমের সারমর্মকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি সমস্ত প্রাণীকে আহার দেন, তাহার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী। খাদ্য যে ঈশ্বরের অনন্তকালীন প্রেমের একটি সার্বজনীন আশীর্বাদ, এই পদ এই বিষয়ে গুরুত্ব দেয়। খাদ্যের সংস্থানে তার অপার অনুগ্রহ যখন আমরা বুঝতে পারি আর স্বীকার করি,
তখন আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে যায়। এটি আমাদেরকে একটি বিস্ময় ও শ্রদ্ধার মনোভাব সৃষ্টি করতে দেয়, যা আমাদের সামনে রাখা খাদ্য উপভোগ করা এবং সমাদর করার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। কৃতজ্ঞতা বোধ খাদ্য গ্রহণ করাকে একটি পবিত্র সচেতন অভিজ্ঞতায় রূপান্তর করে। আমরা চারিদিকে যা লক্ষ্য করছি তার থেকে এটি কত অন্যরকম, তাই না? আমাদের কত পরিবারের টেবিলে একসাথে বসে খাওয়ার কোনো সময়ই থাকে না। সবাই ফোনে ব্যস্ত, কেউ সময় নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদও দেয় না, খাবার উপভোগও করে না। আমরা ভুলে যাই যে যে খাবার আমাদের টেবিলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে এবং যা আমাদের শরীরের মধ্যে আছে তার সবই হচ্ছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ। আসুন আমরা আমাদের পরিবার আর বিশেষ করে আমাদের সন্তানদের উৎসাহিত করি, যাতে কমপক্ষে একটি আহার আমরা সবাই একসঙ্গে বসে গ্রহণ করা যায়। ফোন দূরে সরিয়ে রাখতে আর যে খাদ্য সবাই খেতে চলেছি তার জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ দিতে, এই বিষয়টা শুরু করতে এইভাবে একটা ছোট্ট প্রার্থনা করা যায়। যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করতে চলেছি তার জন্য প্রভু আপনাকে ধন্যবাদ দিই। এই খাদ্য যেন আমাদের দেহকে পুষ্টি প্রদান করে এবং আত্মাকে শক্তিশালী করে তোলে। আমেন। প্রথম তিমথিও তার 4:8 বলে, কেননা শারীরিক দক্ষতার অভ্যাস অল্প বিষয় সুফলদায়ক হয়, কিন্তু ভক্তি সর্ববিষয় সুফলদায়িকা, তাহা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিজ্ঞাযুক্ত। শাস্ত্রের এই অংশে প্রভু আমাদের দেখিয়েছেন যে আমাদের রক্তমাংসের শরীরের যত্ন নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, আর সমানভাবে আমাদের আত্মিক দেহের যত্ন নেওয়াও অনেক লাভদায়ক। হিতোপদেশ 4:20-23 পদে বলে, বৎস, আমার বাক্যে অবধান করো, আমার কথায় কর্ণপাত করো, তাহা তোমার দৃষ্টির বহির্ভূত না হোক, তোমার হৃদয় মধ্যে তাহা রাখো, কেননা যাহারা তাহা পায় তাহাদের পক্ষে তাহা জীবন, তাহা তাহাদের সর্বাঙ্গে স্বাস্থ্যস্বরূপ। সমস্ত রক্ষণীয় অপেক্ষা তোমার হৃদয় রক্ষা করো, কেননা তাহা হইতে জীবনের উদ্গম হয়। ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের আহারের সেই স্বাস্থ্যকর খাদ্য হিসেবে চিন্তা করুন। আমাদের যেমন বেশিরভাগ সময় স্বাস্থ্যকর সুষম খাবার খাওয়া উচিত, একই কথা ঈশ্বরের বাক্যের বিষয়ে সঠিক। দিনরাত অবিরত ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা আমাদের আত্মাকে পূর্ণ করে রাখা উচিত। একটা দিনে কমপক্ষে 3 বার আহার করার প্রয়োজনীয়তার বিষয় আমাদের জানা আছে। ঈশ্বরের বাক্যকেও আমাদের ঠিক এতবারই গ্রহণ করা উচিত। আর বস্তুত শাস্ত্র যেমন বলে, তাহা তোমার দৃষ্টির বহির্ভূত না হোক। স্বাস্থ্যকর খাওয়া দাওয়া এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্য বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে ভারসাম্য রাখার বাইবেলের নীতি আমাদের সমস্ত খাদ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে উৎসাহিত করে। পুষ্টিকর খাবারের বহুলতা আর ঈশ্বরের সৃষ্টির নীতির সাথে সম্প্রীতিতে বসবাস করতে আমাদের অঙ্গীকারের জন্য একটি সুষম আহার আমাদের কৃতজ্ঞতাকে প্রতিফলিত করে। পবিত্র বাইবেলের ফিলিপিও তার 4:8 বলে, অবশেষে হে ভ্রাতৃগণ, যাহা যাহা সত্য, যাহা যা আদরণীয়, যাহা যা ন্যায্য, যে কোনো সদ্গুণ ও যে কোনো কীর্তি হোক, সেই সকল আলোচনা করো। প্রাপ্তবয়স্কদের স্বাস্থ্যবান থাকা কত কঠিন। সারাদিন আমাদের এমন পাগলের মতো কাজকর্ম করতে হয় যে স্বাস্থ্য সচেতন বিষয়গুলি অভ্যাস করার জন্য আমাদের আর কোনো সময় থাকে না। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের যে দেহ দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন তার যত্ন যদি না নিই আমরা, তাহলে আমরা ঈশ্বরকেই অসম্মান করি। আমাদের খাদ্যাভ্যাস ও পছন্দসই খাদ্যসহ আমাদের জীবনধারাকে প্রভাবিত করে এমন সমস্ত কিছুর বিষয়ে ঈশ্বর যত্নশীল। ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে যে স্বপ্ন ও লক্ষ্য স্থাপন করেছেন, তিনি দেখতে চান যে আমরা সেগুলো অনুধাবন করছি কিনা। আমরা যাতে উপভোগ করতে পারি তার জন্য তিনি আশীর্বাদ করেছেন। স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রায় যখন আমরা এগিয়ে যাই, তখন সেই পথে আমরা ভুল করে ফেললেও তিনি অনুগ্রহ সহকারে আমাদের সঠিক পথ দেখিয়ে দেন। আমরা যখন আমাদের শরীর ও পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, আমরা তার নামেরই গৌরব করি। আশাময়ী নারীর
আজকের পর্বে যোগদান করার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা আশা করি যে আপনারা আশীর্বাদ লাভ করেছেন। আমরা আবার আসছে সপ্তাহে মিলিত হব। আসুন প্রার্থনা করি। পবিত্র পবিত্র মঙ্গলময় প্রভু, দয়াময় ঈশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। তুমি আমাদের প্রত্যেককে প্রভু একত্রিত করেছিলে যখন তোমার একটি সুন্দর বিষয় তুমি আমাদের দিয়েছ, যার উপরে আমরা আলোচনা করলাম। প্রভু, তুমি সেই মতো আমাদের আশীর্বাদ করো, আমাদের প্রত্যেককে সুস্বাস্থ্য দিও প্রভু, যেন আমরা প্রত্যেকে সুস্থ থাকি, ভালো থাকি এবং তোমার পথে চলতে পারি। তুমি সেই আশীর্বাদ করো। এই ছোট্ট প্রার্থনা যিশু নামে চাই, আমেন। স্বাস্থ্যবতী হন, স্বাস্থ্যকর আহার গ্রহণ করুন এবং কৃতজ্ঞ থাকুন। ঈশ্বর আপনাদের সবাইকে তার আশীর্বাদে পূর্ণ করুন। আমাদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করতে ভুলবেন না। নমস্কার।
আমাদের গত সপ্তাহের বিজয়ী দর্শক বন্ধু হলেন রুদ্রাণী নস্কর, দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে। जों साक साकनो बैबाय मंखजाकना मुसुं लायो मैतक थाइजाकनि मुसुं लायो एलेम बाक्साओ काइटनि सामं थाइदि हाके बरदक गदो मारमै गोथां टं साक नना मैतक थाइ दंबायबाना
Saboni nang Agartala. Saboni nang Bisramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muno tui na tung plaza. Hasteni thengkrung tongkhor. Fiaba dangmani chora oro zaknai purang mong. Kok shanai holong chero khognai hasteni hapong khatai. Choyoi nai tung dinarok chini khora.
মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চিনি লাংমানি যত জরানো বেলায় খেনো নাংকুক মানি চিনি মকল চেংনো জরানো টং থংনা বাগি চু Mumbai. Ashwini Netwala, better eyes for a better tomorrow. চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and student-centric learning they are offering, and so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Welcome to ICFA University. Of ICFA University, Tripura, and shape your future. Admissions open now. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ। মেগা ড্র, থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ।
পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025, সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Tulungka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthokma tringbo phayo. Abuni bagino chini sono komol jewelers ni bakhaktei tipra hasni joto rukurongno tongthok tring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habya pharo. Tongthok tring hambai. Chinilang Hambai. Ashwini Netwala, better eyes for a better tomorrow. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT.
Kolomka ang Sunita Morashik, Nurukzoto Nolam Shugo Sinita Bushok Zorani Kok Borokok Tumawo. Pulano Fadi na Leano Tini Nikok Tuma Bokragrok. Hasta habang may goshi mong manjag rungnong ni buksa so tayo shubong na ni bagay. Daktino cabinet na hatsang na wan shumong. Fashla Udaipur Rames English Medium High Secondary School ni Platinum Jubilee Pandaw kok sanani tangot o kok shaka. Hasta ni Montreal Professor Manik Shaha. Reprofising Fine AS28SC 2040 Marani Kusatrak Malpongana to Manzaka 24 Karo Rangi Filsana Escap. Party Mogo Koromi Borona Skaika Assam Celebrity Tani Police, Boromi Munur Zamal Date Azwa Hamed. Partial Nishimi Shalsini Babe Hapania Fair Crown Ching Show Zaka. Field Bridge Jubilee Agutla Biza Bani. Chatika Thermusinga Biza Bani Nochin Show with the Kahasini Montreal Professor Dr. Manik Shaha. Haino Hai Churabari Tanani Kaishanogo Shangrong Shal Horadakan Buzakmani Kokuma. Nog Morok na Botok Klamin Logi, Dukuve Dotra Bullet, Patana Seto Kabono Daka Domi Bodot, Patamuni Sorawat Novo Purino for Detroit. Angel Chakma Batharzamani Party Mungo Korobana Eres Klaika Uttarakhand Police, Party Mungo Kharzak Khorosa Shikla, Bono Eres Klana Nibaga Habao on Khorzak Uttarakhand Police Need Special Shell, Partial Sariko Bizipitang, Nogo Kashako Kumpanakle Okok Shaka, former MP Aaron Bise. Belai Kachangmani Bagai Fane 3rd January Shalni Shmi 13 January Shalmari Zora Salsini Bagai Kolab Zaktone Edisi Amsing Joto Rungnok Fashula Gasha Kokum Panakre Okokma Shaklaika Edisini Rungedeni Ian Provinder de Burma Rega Mung Shalai Ziren Zimung Shalai Shamung Humuni Raja Sulaimano Kafosaya Angway, Partial Protest Congress, and Organized Worker Organization, it was Isaac Mumbai, Raja Koraguli Oklazamani Kadamani Rally. Tabukok Thomas Shukroboy. Hasta Hapang by Goshimo Manjak Rungnong Buksa so Taino Shobongani Bagai, Daktino Cabinet and Hatsang like one Shomong, Fashla Udaipur Rames English Medium High Secondary School in Platinum Jubilee Pandaw Kok Sanani Tango Okok Shaka, Hastani Montreal Professor Dr. Manik Shaha. Udaipur Rames English Medium High Secondary School is 75 years Pomani Shalnorogoi Shangrong Shalni Shimi Shalbruni Bagay Zangmani Platinum Jubilee Panda Fashla Platinum Jubilee Pandano Chati Thermosong Savido Kahastani Montreal Professor Dr. Manik Shaha Manjaka Hastani Finance Minister Pranjit Sinharai MLA Abhishek Debroy MLA Jitendra Mozumdar Gumburi Jila Operation in Chairperson Double Deb Udaipur Municipal Council in Chairperson Shitul Chandra Mozumdar DM Rinkolathar Hankoni SP Dr. Kiran Kumar Kiakosrong Pandaw Kok Sanani Thanga Hastani Montreal Professor Dr. Manik Shaha Shaka Shukang Nishlaitri Prahasro Belai Kahamrung Shrongmuni Shepan Ka Tabuni Jorao Kusugrung Shrongmuni Bagai Kebu Father Hasto Tangani Naya Shukang Kusugrung Shrongmuni Bagai Father Hasto Tangai Jungzalok Landan Nango Hastani Kabang Marung Shrong Naidok Fiaba Tabo Kurika Zungzal
Hasra habang bai go shimung manjak rungnong ni buksa asok thaino sobongnani bagai dakleno cabinet na harsonai wan sumung hanai লাকি যে বোর্ড ত্রিপুরাতে আছে ইউনিভার্সিটি এখানে আছে এখানে গভর্নমেন্ট শুধু বিষয় না অন্যান্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আসছে এখানে এতগুলো এখন পড়াশোনার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয়ে যাচ্ছে এখানে তো আজকে এখানে সিবিএসসিরও সুবিধা আছে আইসিএসসিরও সুবিধা আছে এবং সমস্ত দেশের মধ্যে বিভিন্ন যে রাজ্য তাদের আলাদা আলাদা স্টেট বোর্ড থাকে যেমন আমাদের ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন আমাদের এখানে কি আছে আমাদের ত্রিপুরা যার যার রাজ্যে তার যে এখানে কালচার তাদের যে ইতিহাস তাকে কিন্তু ইনকর্পোরেট করতে হবে তার যে তার যে বিভিন্ন বায়োডাইভার্সিটি ইত্যাদি এইগুলো কিন্তু ইনক্লুড করতে হবে আমার মনে আছে আমরা যখন ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন থেকেও আমরা পাস করে যখন বাইরে পড়তে গেছি আমাদের পক্ষে খুব সমস্যা হতো এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ইউনিফর্ম এডুকেশনের কথা বলছেন যদিও বামপন্থীরা এগুলোতে খুব আন্দোলন করতো না বুঝেও অজ্ঞানতার কারণেও খুব হইচই করতো কিন্তু আমরা দেখলাম এবং আমরা ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি যে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের যে সিলেবাসগুলো ছিল একদম পুরোনে এখানে কিন্তু ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনে এটাকে মানে পেস্ট করে দিয়েছে এটা কপি পেস্ট যাকে বলে এতে করে আমরা যে পড়াশোনা মানে পড়েছি ওয়েস্ট বেঙ্গল সেম বাইরে গিয়ে আমরা দেখলাম সেখানে আমাদের পক্ষে পড়াশোনা খুব অসুবিধা হয় ওখানকার যে মানে পড়াশোনার যে স্টাইল যারা সিবিএসসির মধ্যে আছে সেখানে গিয়ে আমাদের খাপ খাওয়াতে এমনিতেই সমস্যা হয় এবং আমরা নিজেরাও দেখেছি আমার নিজের একজন ব্যক্তি আমরা যখন লখনৌতে আমি পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে যাই এখান থেকে মানে ক্লাস 1-এ এই ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনে ক্লাস 1-এ ফার্স্ট হয়েছে কিন্তু লখনৌ থেকে আমি কোনো স্কুলে ভর্তি করাতে পারি না পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষা হয় না আমি বললাম আরে এই যে শিশু বিহার ইজ সাপোজ টু বি দ্য বেস্ট স্কুল ইন ত্রিপুরা ওই সময় এবং সেই স্কুল থেকে যে ফার্স্ট হয়েছে এই ফার্স্ট হয়েছে আমার কী হয়েছে আপনাদের তো মানে পরীক্ষা দিয়ে তো ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে রেজাল্ট করছে এখন একটু ওই স্টুডেন্টের দোষ নেই এই যে কারিকুলাম এই কারিকুলামে এই যে অসুবিধা আমাদের হতো তো টিবিএসসিও এখন আস্তে আস্তে কিন্তু সিবিএসসির ধাঁচে এখন আসছে এই যে ইউনিফর্ম করা এতে কিন্তু অনেক সুবিধা তা আমি ওনাদেরকে বলেছি এই ধরনের সিবিএসসি হোক আইসিএসসি হোক বা ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডে হোক ওপেন স্কুলিং হোক যেগুলো ভালো যে তাদের যে কারিকুলাম সেগুলো যাতে ইনকর্পোরেট করে তাতে করে আমাদের ছেলেমেয়েরা বাইরে গেলে তাদের যাতে অসুবিধা না হয় এখানে ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডও একটা আছে এই কারণে আজকের দিনেই কিন্তু আমাদের এই স্কুল কীভাবে হলো কাদের অবদান কাদের কারণে এই স্কুলটা আজকে এই জায়গায় এলো আমার কাছে যা খবর আছে আমি যা পড়ছিলাম এই স্কুলকে ধ্বংস করার জন্য দুর্বৃত্তরা আগুনও লাগিয়ে দিয়েছে আমরা জানি কিছু মানুষ এই ধরনের লিপ্ত হতো বিশেষ করে 70 দশকে তো আমরা নিজেরা দেখেছি এবং এই স্কুলকে পরবর্তী সময়ে কিছু ব্যক্তি তাদের সাহায্যার্থে সাধারণ মানুষের সাহায্যার্থে আবার নতুন করে সেটা দাঁড়িয়েছিল এবং আজকের দিনে এই ফাউন্ডেশন ডে আমি বলবো যে আজকে 2nd জানুয়ারি এই 2nd জানুয়ারিতে আজকে যাদের আশীর্বাদে এই স্কুলটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যতগুলো বনেদি স্কুল আছে ত্রিপুরাতে তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বনেদি স্কুল অফ ত্রিপুরা তো সেই স্কুলের মান মর্যাদা তার ইতিহাস আমরা যদি সবাই মিলে আমরা একবার এই দিনে মনে করা উচিত প্রতিদিনই মনে রাখা উচিত এবং তাদেরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত বিশেষ করে যার হাত ধরে আজকে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আপনারা সবাই জানেন আমরা এখানে আসার সময় ওনাকে আমরা মাল্যদান করেছি ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি এই যিনি ধীরেন্দ্র ওনার যে এখানে রমেশ বাবুর হাত ধরে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং 1951 সালের 2nd জানুয়ারি এবং পরবর্তী সময়ে যে ওনার যে পুত্র উনিও শিক্ষাবিদ যে ধীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত তাদের কারণে কিন্তু আজকে স্কুলটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং দুজনকে আমি
শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি 2-4টি কথা আপনাদের কাছে বলতে চাই। আমরা এই স্কুল থেকে পাশ করার পর সমাজসেবায়ও নিয়োজিত হয়েছে, বিধায়ক মন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত এই স্কুল থেকে পাশ করছে। 3জন বিধায়কও এই স্কুল থেকে ওনারা পাশ করে বর্তমানে এখানে আছেন। আমাদের 2023 সালে এখানে, যদিও আমার কোনো বক্তা বলেছেন, 2023 সালে যখন এখানে আমি কয়েকটা ফাংশনে এর আগেও এসেছিলাম, এমন একটা অবস্থা দেখলাম যে ওয়ালটা মনে হয় সেখানেই পড়ে যাবে, সেদিনই পড়ে যাবে। আমি বললাম এটা কীরকম, এই স্কুলের এত নাম দাম, এবং আমার সত্যিই খুব খারাপ লাগলো। লাগার পর আমি বললাম যে না, এটা যে ঠিকভাবে করতে হবে। আরও কিছু কিছু দিল, দেওয়ার পরে আমরা 8,51,00,000 টাকা, যেটা আমার বক্তা বলেছেন যে নতুন ভবনের কাজ চলছে, অডিটোরিয়ামও নির্মাণের কাজ চলছে, প্রায় 8,51,00,000 টাকা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সিনথেটিক যে ফুটবল টার্ফ যে মাঠটা হচ্ছে এখানে, সেটাও প্রায় 5,89,00,000 টাকা দেওয়া হয়েছে। এবং আমরা চাই যে সমস্ত স্কুল, কারণ স্কুল হচ্ছে একটা মন্দিরের মতো, এখানে যারা স্টুডেন্টরা আছেন, যারা আমাদের আগামী দিনের যারা ভবিষ্যৎ, তাদেরকে যদি প্রপার প্ল্যাটফর্ম না দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ একটা বিরাট গ্যাপ চলে আসবে। গ্যাপ যাতে কোনো অবস্থা না আসে, সেই দিকে আমাদের নজর রাখতে। আমি গতকালও একটা জায়গায় আমি বলেছি এই বিষয়গুলো নিয়ে, যে 50 বছর পূর্তি হয়েছে আমাদের ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন। তো সেখানে আমি বলেছিলাম ওনাদেরকে যে আমাদের এই ত্রিপুরাতে এখন যেটা সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, যেটাকে আমরা CBSE বলি, এক একটা বোর্ডের কিন্তু এক এক রকম কারিকুলাম থাকে। তো CBSEর যে কারিকুলাম, সেটা হচ্ছে একটা ইউনিফর্ম কারিকুলাম, কিন্তু তারা যেটার উপর জোর দেন, এটাকে বলে STEM, STEM। STEM মানে সায়েন্স, টেকনোলজি, ম্যাথামেটিক্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং। অর্থাৎ এখান থেকে যারা CBSE দিয়ে পাশ করে, তারা কিন্তু আগামী দিনে JEE এবং NEET-এর মধ্যে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ওদেরকে সেইভাবে প্রিপারেশন করে। এখন আসুন ICSE কি ইন্ডিয়ান সার্টিফিকেট অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, তাদের কি ইচ্ছা, তারা কিন্তু কম্প্রিহেন্সিভ সিলেবাস মডেল আছে, এবং তারা ফোকাস করে অ্যানালাইটিক স্কিল উইথ স্ট্রংনেস ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। এইভাবে কিন্তু এক একটা বোর্ডের কিন্তু আলাদা আলাদা আছে। আমাদের সময়ে আমাদের মনে আছে 1976 থেকে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন হয়। এর আগে রাজন্য আমল থেকে 1975 পর্যন্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ছিল। उदयपुरनि रामेश इंग्लिश मीडियम हाई सेकेंडरी स्कूलनि 75 years बुंमानि सालनो रगै खलायजाक प्लेटिनाम जुबिली पान्डानो केदिंगै स्कूलनि जत रोंस्रोंनाय दे रोंफ्रोंनाय रंनि बिसिङाव नुजाखा खाथंमं दे थंथंमं। उदयपुरनि शिमिरा आजमनि कक्तुम चिनि खरां त्रिपुरा फाइसिं फाइने AS28SC 2040 मारनि खुंजा ट्राक माल खुंगनाय तगै मानजाखा 24 crore रांनि फेक्सनाय एस्काप पार्टी मुंगो खरंनि बरंनि अरेस्ट खालायका आसाम चुराइबारि थानानि पुलिस बरंनि मुं नुर जामाल दे राजु आहमेद। हाइनो हाइ कुपुरी थांगा ड्रग्स बानि अख्लानि रोकनि तेकाइसा कताल रेम आसाम चुराइबारि वाच पुलिसनि याको माजाका त्रिपुरा फाइसिं फाइने AS28SC 2040 मारनि खुंसा ट्राक माल खुंगो नतेगै मानजाखा
2,423 bottle vaccine cup. Hatu abuni harido 24 crore. Manjungmani of vaccine cough syrup dalbidal fruit ni carton bishingo dazak tongmani. Fiaba Churaibari watch post staff rokni yago yogoi manlia drugs pani khlane rokni okatal secret lama. Party mungo khorokni borokna arrest khlaika Assam Churaibari thanani police borokni muk Nur Jamal de Razu Ahmed. Khorokni ni tongthaino Assam hastini borpeta hangkoram sayo. Party munoti koktumo thumne rokno Shaikhana roka Assam Churaibari watch post ni in charge Niranjan Das. আমাদের খবর ছিল যে এরকম নেশাযুক্ত দ্রব্য বাহনকারী গাড়ি আসতে পারে চুরাইবাড়ি আউটপোস্ট যেটা আছে সেখানে আইসি অত্যন্ত তৎপরভাবে সেরকম সন্দেহযুক্ত গাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে সেটা আটক করেছিলেন এবং তারপর থরোলি সেটা চেকিং করাতে ভালো মতো একদম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চেকিং করাতে আমরা এখানে 2423টি বোতল পেয়েছি কোডেইন কাপ সিরাপ যেটা ব্যান্ড সাবস্টেন্স নেশাযুক্ত দ্রব্য এটা সাইকোট্রপিক সাবস্টেন্স এটা পেয়েছি প্রত্যেক বোতলে 100 ml করে আছে যেটার মার্কেট ভ্যালু ব্ল্যাক মার্কেটে যেটা ভ্যালু হবে 24 লাখের ঊর্ধ্বে হবে বলে আমরা সন্দেহ করছি আর গাড়িটা আসছিল হাফলং বরপেটা রোড থেকে হাফলং হয়ে ভায়া শিলচর ত্রিপুরাতে যাচ্ছিল আগরতলা যাচ্ছিল সেই মতো গাড়িতে ছিল প্রচুর পরিমাণে ফলমূল এবং সবজি আর ফলমূলের যেগুলো বাক্স যেগুলো আছে ক্রেট বলে ইংরেজিতে তার ভেতরে ওরা কাপ সিরাপ ঢুকিয়ে রেখেছিল আমরা সেগুলো জব্দ করেছি ড্রাইভার আটক হয়েছে এবং ড্রাইভারের সাথে একজন হেল্পার ছিল হ্যান্ডিম্যান ওর হেল্পার হোয়াট এভার ইউনিসে ওদের দুজনকে আমরা আটক করেছি আর যথোপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা এখন নেওয়া হচ্ছে একমতো ওদের বিরুদ্ধে এখন কেস রেজিস্টার হয়েছে আর সেই মতো আইনগত শাস্তি প্রদান করা হবে NDPSTEC kirungwa FIR na harmani yagolo khorokni nono arrest khlai Dorbanogoti Shaka Police Assam Police atrak mal khongo ka showai naitungmani yagolo shi manjak shiu ashokbama vaccine cough syrup fiabadru prahas dewa hapaimani yagolo tripra hasini police ke shaiman fano atrak mal khongno kasi kasukla khamu henei shalaika Churaibari amsini tongko songlukkorok Bureau Report, Chinik Khorang. Farshal Nishimi Shalsinuni Bagai Hapania Fair Krawano Ching Shawir Zaka, Phil Bridge Chibri Agortala Biza Banik, Chatika Tharmusunga Biza Banik, no Ching Shawir Kahastri Montroka Professor Dr. Manik Shaha. Farshal Nisimi Singh Sawir Zaka Phil Bridge Sibri Agortala Biza Banik Hapania Fairground of Farshal Sanda Zorawa Jatik Tharmusunga de ribbon cutting clay Phil Bridge Sibri Agortala Biza Banik no Fiogiri Kahasri Montroka Professor Dr. Manik Shaha Manjaka Emile Minarani Sarkar Deputy Speaker Ramprasad Pal AMC ni Mayor Emile Tipo Mozumdar ICN Tangfang Pike Chakraborty Director Bimbishar Bhattacharya Khoboi Tekuno Zamarok Panakok Saran Thenga Hasri Montroka Professor Dr. Manik Shaka Bizab Onka Kaisa Zaizo Shaimania no Shaimanani Kashalama Onka Bizab no Onka Kahambaya Borok Thokaimano Fiaba Bizab Thokaya Hane में नहीं मिले तो जब तक वो सुगंध नहीं आएगा ना तब तक कंसंट्रेशन भी नहीं आएगा इसलिए ईमेल ठीक है ई बुक जरूरी भी है क्योंकि बहुत सारा बुक फिजिकली बहुत कॉस्टली भी पड़ता है आजकल ये चल रहा है अभी लेकिन बुक की Pandani Paithoko Biza Banigni Dalbital Stol Beraine Kahastri Montroka Professor Dr. Manik Shano Khoboi Panda Manzonai Naroiro Bureau Report Chinik Khorang Haino Hai Churaibari Thanani Kaisanogo Shangrong Shal Horodakan Buzakmani Koktuma Nog Muruk Nine Boto Climani Loki Dukhube Totra Bullet Pathanani Saito Kabono Daka Dogni Bodol Patamuni Zorawa Nogo Kuri no Fang Rupok Debroy
ডাকাইতি সিকো আগারমানি পার্টি মঙ্গ বেলায় কদর জংজালক রাইজাক চুরাইবাড়ি থানা আমসিনি দংক সংলুক করক হাইনহাই সাংগ্রং সালহরা চুরাইবাড়ি থানানি কাইসানগ ডাকাত বুজাকমানি কক্তমা পিয়াবা আলজুরা ওয়ানগ করে নগনি কেবো খরকসা বরক আবনি বাগে বরকনি নকন মুরকনানি বাগে খরকসা বরকন বারজাকলাंगि थांजांनो फन रुपक देब्रय बिनि नगो सीसी कैमरा तंफानो सीसी कैमरा नि बुदुक दानसोवै सीसी कैमरा न नकल खाना खलायका डाकाटकनि बदल आबनि स्लेस सिगां दिननि बाउन्डारि बेरा सीसी गै पुला रुपक देब्रयनि कमप्लेक्स पुसिङो हाबका बरकनो कासुनानि थांगै नक मुरुंनायनो पुला खरक थाम मिलिवै बुदुक खलायका डाकाय ट्रक आबनि एगलो खरकबाय मिलिवै दत्रावो देखैबाय बुलै बथानानि जायद खबरक आबा हाइकिनो कुबुक मानिबाय दान खाबरा डाकाटकनि बदल पाइथागो तिनि बेरे सबाय नकनि फादारक खारै थांगानि शेबानमानि यागुल सिरि खकमानिबाय सकांगै फाइगा गानागिनि आमसिनि दुगराव आबनि यागुल खारै थांबायका डाकाटकनि बदल पाटिमुनि कक्टमा मानखेनो पाटिमुं थारै थांग सगैका चुराइबारि थानानि पुलिस आबा हाइकिनो सागदुकु मानजाक नक मरकनाय कृतिस राजबंशीनो तलांजाखा শাখামনগ গতকালকে রাত্রে 1টার সময় আমি একটা টিনের আওয়াজ পাইয়া আমি উঠিয়া লাইটটা জ্বালাইছি। লাইটটা জ্বালানোর সাথে একজন মানুষ আমার দরজার সামনে গিয়া দিদি বাঁচাও এরকম চিৎকার দিছে। আমি লাইট জ্বালাইছি, এরপরে যাচ্ছি দপদপ একটা শব্দ পাইছি আমরা পিছন দিকে। এরপরে লাইট জ্বালাইয়া দরজা খুলিয়া দেখি আমার গ্রিলের সামনে একজন মানুষ। এরকম এরপরে দেখছি যে আমরা লাগা বাসার ওই ফালাদার একজন তান্ডে কয়েকজনে বেড়ে মাথা উঠে মারছে উঠছে ফাটাইছে উঠেছে, রক্ত আমার এখানে ফালাই। এরপরে আমি চিৎকার দিচ্ছি, সব মানুষ আইছে দেখছে। কার বাড়ি এটা? রূপক দেবরা। তাই না কই? তাই খুয়াই আছে। মানে কি উদ্দেশ্যে তারা আক্রমণ করছিল? চুরি বা ডাকাতি এরকম? চুরি বা ডাকাতি এটা উদ্দেশ্যে আক্রমণ আছে। তারপরে তারা কই নিয়ে যাওয়া হয়েছে? এরপরে তো ফায়ার ব্রিগেড আইছে, মানুষ আইছে, থানাও আইছে। এরা ফায়ার ব্রিগেড দিয়ে তো কদমতলা পাঠাইছে হাসপাতালে। এটা কত নম্বর ওয়ার্ড? 3 নম্বর ওয়ার্ড। কোন পঞ্চায়েত? চিরাইবাড়ি পঞ্চায়েত। রাত্রে অনুমানিক একটা হইব আমার কাছে। তার যার বাড়ি, এটা আমার বন্ধুর বাড়ি, রূপক দেব রায়। সে তার খোয়াইতে একটা বাড়ি আছে, এই বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান এলে আজকে গেছে, গতকালে গেছে আর কি। পাশের বাড়ির সুক্তা যে, তাই আমার ফোন করছে অনুমানিক রাত্রে একটা হইব। ফোন করার পরে যে এইরকম ঘটনা, আমরা আইসি আইয়া ফারাদা রাখতে গেছিলো একজন, রাজু ভাইয়া নাম, তারা ফারাদা রাখতে গেছিলো। তার কাছে আবার যতটুকু শুনছি প্রায় 4 জন, অনুমানিক 4 জন হয়েছে। 4 জন কালো কাপড় পরা, মুখে কালো কাপড় বাঁধা। তারে প্রথম মুখে কাপড় দিচ্ছে, তার কাপড় দিয়া তারপরে রশি দিয়া তারা বাঁধছে। বাঁধার পরে রশির মধ্যে তার যে রশি দিয়ে বাঁধছে, রশির মধ্যে হাত দিয়ে এমনি রশিতে আটকাইছে। আটকাইয়া 4 জন লোক দস্তা করে লাস্টে তার মাথার 2-4টা বাড়ি মারছে। আমি আজকে মাথা দিয়ে প্রচণ্ড রক্ত পড়ে, শরীর রক্ত পড়ে, আস্তা শরীর খাপের। 4 জন মানে পটকাইয়া দৌড়িয়া টিন ভাঙ্গিয়া পাশে বাড়ি সুক্তার বাড়ি গেছে। সুক্তার বাড়ি গিয়া বারিন্দাত পড়ছে, কইরা দিদি হয়ে চিৎকারছে, দিদি রূপকদার বাড়ি বাঁচাও। তখন তাই আমরা ফোন করছি। এরপর আমরা আইলাম, আইয়া যা দেখলাম যে টিন ভাঙ্গা খুব সময় ঢুকিয়া আবার পেছন দিকে বার হয়ে গেছে। মানে কোনো কিছু নিতে পারছে কিনা এখন তো আমরা কইতে পারতেছি না। ঘরটা খোলা না হইলে, মালিকটা না আইলে কি নিছে না কিছু বুঝতেছি না। আপাতত তো বাড়িতেই কিছু বোঝা চাইতেছে না। আর ওই পাহাদার যিনি আসছিলেন ওনার অবস্থা? পাহাদার তো কদমতলা হাসপাতাল রাত্রে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার ব্রিগেড ডাক্তার পাঠাইছি। এবার কদমতলা হাসপাতাল থেকে সেলাই টেলাই দিয়া 9টা, খুব সময় 9টা সেলাই লাগছে মাথায়। সেলাই দিয়া এরপরে ধর্মনগর হসপিটাল বর্তমানে আছে। এলাকাবাসী হিসাবে আপনারা প্রশাসনের নিকট কি দাবি রাখবেন? মানে এলাকাবাসী হিসাবে প্রশাসনের কাছে দাবি কি রাখবো, পরপর প্রতিনিয়ত কারো বাড়ি সন্ধ্যাবেলা, কারো বাড়ি রাত্রেবেলা, মানে এটা নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে গেছে। আমরা চুরাইবাড়িতে, বিশেষ করে চুরাইবাড়িতে প্রশাসনের কাছে প্রতিবার যাইতেছি, গিয়া প্রশাসনও বোঝা যায় নির্বিকার, তারাও কিছু করার মতো নাই। আর আমরা পাবলিক কী করবো, আজকে একটা আমরা কড়া ডিসিশন নিব, প্রত্যেকটা কমিটি আমরা আলোচনা করতে আসি। কি মনে হয় ফাঁকা বাড়ি এগুলো চোর ডাকাতরা কিভাবে মানে করতে? তারা জানে কার বাড়ি কখন না, এরা একবারে বিশ্বস্ত লোক। এবং আমার খুব সময় আমাদের ধারণা এটা খুব পাশাপাশি এরিয়ার লোক, তারা একটা টিম আছে। কার বাড়িতে কবে লোক বাড়িতে থাকে না, সেই বাড়িতে তারা তালা ভাঙার চেষ্টা করে, গড় ঢুকার চেষ্টা করে। মানে একটা ভালো নেটওয়ার্ক একটা আছে, সমস্ত চুরাইবাড়ি কদমতলায় মিলিয়ে আমার মনে হইতেছে এটা ভালো নেটওয়ার্ক। সব জায়গায় তারা লোক রাখা আছে। পাটিমুনি ইয়াগুলো চুরাইবাড়ি থানাও খাইজাখা FIR কক্সু জামু মানমানি ইয়াগুলো ডাকাত রগ্ন নাইদগৈতে খাইনানি বাগै হাবাও अंखर जागथाबो पुलिस फियाबा काइसानि यागुलो काइसानगो दागात बुजांमानि पाटिमुनो दियि पुलिसनि सामु हमनो दियि सुमुक्ति शाखा आमसिनि लुकर
Bureau Report Jenik Khorang. Angel Chakma Batharzangmani Party Mungo Khorokbana arrest Klaika Uttarakhand Police Party Mungo Kharja Khoroksa Shikla Mono arrest Klaina ni bagai Habao on Khorzak Uttarakhand Police ni Special Shell Fashal Sariko Bise Petang Nago Kaisha Koktum Pandakle O Kok Shaka former MP Taran Bise Koktum Pandao Uttarakhand former MP Taran Bise Dev Shaka Uttarakhand Lukorokni Bakakte Tripura Hastini Shikla Butharzangna Angel Chakmani Nukhongni Borok Rokni Ganawa Basana ni bagai Tripura Hasto Faimani Hinai Abo Hakan Angel Chakma Butharzangmani Party Munate Uttarakhand ni Dalbidal Amster Klaizaki Tongo Khakamani Panda Abon Slash Sakang Waisapano Uttarakhand Amster Nuksayako Abo Heberni Khakama Yaformani Hinai को साझा करना ये हमारी टॉप प्रायोरिटी प्रथम प्राथमिकता है। आज जब मैं उनके गांव में गया माछीमार में, उससे पहले मैं माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी से मिला था और उनसे पूरे उत्तराखंड की संवेदना, मुख्यमंत्री जी की संवेदना, उत्तराखंड के जन जन की संवेदना उनके साथ हमने साझा की और ये संप्रेषित किया कि पूरा उत्तराखंड उतना ही दुखी है एंजल चकमा के मृत्यु से जितना त्रिपुरा दुखी है। उत्तराखंड और उत्तर पूर्वांचल एक है और हम आपके दुख में शामिल हैं, यह बताने आया। आज जब मैं एंजल चकमा के पिता से मिला तो उनसे मिलकर हम समझ नहीं सके कि क्या बात करें। एक पिता का दुख जिसने अपने बेटे को आगे पढ़ने के लिए भेजा, अच्छा होनहार बनकर एक नया भविष्य बनाने और पूरे परिवार को आगे ले जाने के लिए भेजा। वह परिवार जब अपने पिता की अपने पुत्र की मृत देह वापस लेता है तो उसको समझ पाना बहुत संभव नहीं होता है। मैं उनके पूरे परिवार से मिला, माइकल से मिला, उनके दादा माणिक्य चकमा से मिला। उनका एक ही कहना है, हमको कुछ नहीं चाहिए आपका, केवल हमको न्याय चाहिए। वी वॉन्ट जस्टिस फॉर एंजल चकमा और उसको हमने पूरी तरह से सपोर्ट किया है। हमने उनको कहा कि त्रिपुरा एंड उत्तराखंड आर वन इन डिमांडिंग जस्टिस फॉर एंजल चकमा। वी विल मेक श्योर दैट एंजल चकमा गेट्स जस्टिस। न्याय मिलना चाहिए और जो अपराधी है उनको फांसी की सजा मिले, इसका पूरा कार्रवाई होनी चाहिए। उन सब पर हत्या का आरोप लगा है। उनके पिता ने यह भी कहा है कि वे चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने धन्यवाद दिया, पुष्कर सिंह धामी जी को, उन्होंने भी उनकी सहायता की है और त्रिपुरा सरकार ने असाधारण रूप से मुख्यमंत्री माणिक साहा जी ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से 4 बार बातचीत की है और यही बताता है कि त्रिपुरा सरकार इस मामले में कितना सीरियस, कितना सिंसियर है और इस मामले को पुश कर रहे हैं कि किसी भी कमी को नहीं रहने दिया जाए। जो वो अपराधी है वो भारत माता के अपराधी है। और उनके पिता तरुण प्रसाद चकमा जी ने कहा कि जिस प्रकार से जांच होनी चाहिए उसमें कुछ और नई बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने प्रार्थना की है कि इस जांच का थोड़ा दायरा बढ़ाया जाए। हमने उसको माना है और यही बात मैं उत्तराखंड सरकार को बताऊंगा। और उनके पुत्र को भी बहुत कष्ट है, अब वे उसको घर से बाहर भेज पाने की स्थिति में नहीं है। उनके पिता भारत के सैनिक हैं, भारत माता की रक्षा करने वाले फौजी हैं, वो इज ए सोल्जर। तो इसलिए उसके परिवार की चिंता करना उत्तराखंड और त्रिपुरा दोनों का कर्तव्य है। हमने उनको बताया कि एंजल चकमा को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तराखंड में जगह जगह विभिन्न जन संगठनों ने स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस श्रद्धांजलि सभा की। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। इतना एंजल चकमा की मृत्यु ने हमको झकझोर दिया है और उनको ये भी उनकी इच्छा है कि यह न्याय मिले तथा माइकल जो एंजल चकमा का छोटा भाई है उसको किसी करुणा के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ कंपैशन यहाँ पे सरकार में नौकरी मिले। यह हम सरकार से भी प्रार्थना करेंगे और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। हम समझते हैं कि पूर्वांचल, उत्तर पूर्वांचल पूरे भारत का मुकुटमणि है। अगर कोई भी हमारे बच्चों के बारे में अभद्र टिप्पणी और उन पर हमला करता है
तो भारत माता पर हमला है, वह देश विरोधी कृत्य है, वह देशद्रोही कृत्य है, इतना हम मानते हैं। मैं पिछले 40 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हूँ। मैं सांसद रहा हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी का रहा हूँ और नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन रहा हूँ। अब पिछले 30 वर्ष से जनजातीय समाज, विशेषकर उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र के बच्चों के लिए हम शिक्षा का भी काम कर रहे हैं। इसलिए यह विषय हमारे हृदय के बहुत निकट है, यह मानवीय विषय है और इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं कि मोदी सरकार में जनजातीय समाज और उत्तर पूर्वांचल इट्स ऑन टॉप प्रायोरिटी। पिछले 75 साल में उत्तर पूर्वांचल में जो विकास कार्य नहीं हुआ, जो राजमार्ग नहीं हुए, जो शिक्षा के संस्थान नहीं खुले, वे अभी खुले हैं और 2014-15 की तुलना में 119% अधिक बजट, 119% अधिक बजट उत्तर पूर्वांचल को मिला है। तो उत्तर पूर्वांचल हमारे आंखों का तारा है, हम इसको कभी भी उपेक्षा होने नहीं देंगे। हास्टर सकबायमानि यागुल बोथारजांनि एन्डेल जागमानि नगो थांगै बिनि नखंनि बरक रकबाय कक सालायमानि लगे लगे बरकनि खाखामाव खायकमानि फुनका फर्मार एमपी तरुण विजय आसामनि गौतम पाण्डाव मानजाखा मन्त्री शान्तना चाकमा बीजेपीनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिमल कान्ति चाकमा युवा मोर्चा हस्ते दांफां शम्भुलाल चाकमा आकर्षण राजाखरागुलनि सिमाव मिटनि गौतम चिनि खरां बेलाय कचांगमानि बागै फाइने 3 जानुवारि सालनि सिमे 13 जानुवारि सालमारि जरा सालचिनिनि बागै खलबजाक तंनाय एडिसि आमसिनि जत रंनक फासला गायसा कक्थुम पानाख्लाय अ कक्थुमा साखलायखा एडिसिनि रंबेदेंनि इएम रवीन्द्र देव बर्मा रोंस्रंनाय रगनि बुमा बुफासंनि कयमुंबाय अ वानसुमुं नाहारका एडिसि हाबां फियाबा जे स्कुल बोर्डनि एग्जाम दंगो आ स्कुल फियकजाक तंनाय हनै साका एडिसिनि रंबेदेंनि इएम रवीन्द्र देव बर्मा जे एक सप्ताह रंबई त्रिपुरा सह उत्तर पूर्वांचल माने भारतवर्ष नताभुक्त कसांगमानि महल जेभाबे कसांखा माने जेभाबे थान्दांखा सेमारंनि तुलनाय ताग्लाय बेलाखेना कसांगमानि बांगो आबोनि बागै एडिसि आमचायो ताबुक टोटाल 1601 जे स्कूल तमानी आबंखा जतनसै रिमोट एलाका ताई करै एलाका हनै जों साइमानो बेलायखाना हाजो खापारो चिन बरक तंजाबायो बरनि स्रायरक न स्कूल रहनानै बा जारा स्टुडेन्ट रक स्कूल फाइनानै मक कसांमानि जराव बर मुतै सम्भव गैया आबनि बागै चिनि बरमनां सीएम भाई बिनि একটা পারমিশন नांगो चिनि हेड ताई चिनी जत आईएस रगै तिनि जों मीटिंग चिनी मीटिंगो मिशन 3 और जे जों जे पायलट प्रोजेक्ट मीटिंग जखन जतन फाइबे गया चिनी 30टा आईएस रक बरनिगो एकई बक्तव्य अंतत सर अंतत अ एक सप्ताह जाबत बंद तनिखेन बेलाखेन हामनाय कारण गार्जेन रक स्कूल थांगिने अनुरोध खायथंबायखा आबोनि बागै जों एडिसि गभर्नमेंट प्रशासन जों सिद्धांत नाखा जे बुसकांनि 3 अर्थात खाना जानुवारि तालनि खानांखा 3 तारिख खानानि सिमी बुसकांनि 13 तारिख जरा 10 दिन आबोनि परीक्षा तो हांराय ताइबो कसांमा बारि मानो वेदारनि जे रिपोर्ट अनुसारे ताइबो कसांमा संभावना बेसि आबोनि बागै जों एडिसि कर्तृपक्ष जे जत स्कूल चिन एडिसिनि जों बन्द नारखा आरो जायगा ताइ कक दङ जे स्कूल चिन बोर्डनि एग्जाम चलि दङ बोर्डनि एग्जाम माने बुसकांग रमनि 10 रमनि 9 रमनि बा 7 रमनि आबोका बोर्ड जेमन चिनि खुमपुई बादेबो चिनि जे दलाई नट गाय चिनी उनकुटी रग चिनी एसबी स्कूल दङ 6 to 8 आरो रग जदि परीक्षा चलि दंखाय आबो कन्टिन्यू ना परीक्षा चलिनाय आबोनि बागै जत्तनि
ककनो खानावै जत्तनि दुखनो बुजिवैनो जों एडिसि रक बुसकांनि 3 तारिखनि सिमी खानानि सिमी 13 तारिख जरा जों आपातत जों स्कुल बन्द घोषणा खायरि जाखा एजे आं EM एडुकेशन हिसाबै हामबाय सिनिकाबो चलिनाय बोर्ड एग्जाम खाय चलिनाय CBSE पांतुं TBSE नि पांतुं बोर्ड जरि एग्जाम चलितं हांखाय आबोके कन्टिन्यू आबो चलिनाय ओके स्कुल लंने हाइना ट्राई लं आमा हाके एग्जाम चलना आबो तो आसुक जामेलाया तब उ सिकन रक निनि प्री नार्सारी থেকে निनि 1 to 5 आबरं तो कोन स्कुल ताव पर्यन्त सिनि थानि गक्रै हस्टेल लका बाहाय नायसा हस्टेल तो निजांनाय हस्टेल नि कोनो नगो थांना आमा हाय जों हस्टेल तो आरो तो क्लास जोंले असुस्थ रंखा बा कोनो विपद असुबिदा खाय तो कोनो असुबिदा करे আর हांग्रायनि तो जों सब समय न किछु हलिडे मान खाय हांग्राय तो जतन नगो हांग्राय खायो हांग्रायनि तो जों मारनाय सालजा सानै नि बागै फानो যারা থানা মুসুনাय जोंनाय থানা मुसुङा जों दार तननाय आबनि बागै कोनो असुबिदा गला आबो जों जतन तैसा जों पिउटि रो गय सालायना आबो तैसा जों सालाय जानाय क्या एदि खायना आरो ता कोनो सन्देह राज्य सरकार থেকে কোনো আবাহাই বাতা দাও মান राज्य सरकार न तो अनेक गार्जियन अनुरोध खायका गोबां लेखालेखि नुखा ससियेल मिडिया नुखा अन्तत पक्षे अ 7 টাকা সাপানো 15 তো নিথুম যতনের একটা আরজি স্ট্রাইক চিগন রং আসুক স্ট্রাইক রং যে তাও স্কুল রহনানি আবো খুব কঠিন आं साइबामा मते गोबां प्राइवेट स्कुल किन्तु ओ याप्रि मारमखा बरबो सुति गुसरा माखाया डिउ टु अतिरिक्त सिनि गोसांमानि बागै सार तेकेसे नों ता प्राइवेट तब त्रिक जों प्राइवेट स्कुल नि जत लिस्ट आरो नि टीचर स्ट्रेंथ स्टूडेंट स्ट्रेंथ जों तब त्रिक कालेक्शन खाय दङ एवं गभर्नमेंट नि गाइडलाइन जदि बर फुलफिल खायाखै হয়তো जों एडिसि কর্তৃপক্ষ বসুং বং एक्शन নাই মানো আইটা याबन एक्शन নাই मान साबमिट खाया बो आईएस कयटा प्राइवेट स्कुल दं बाहाय चलितं बिनि फीस नि अवस्था बाहाय आबरबो जों जतन मोटामुटी तिनि सालायया अ बेपारबो जों अनुरोध खायनाय जेतु स्रायरंनि वानसुगै हायता खायतं इसो कोनो धरने कसाङै एक्सिडेंट अनेक जायगा जोंनो करले एक्सिडेंट दं स्रायराव माने आसके कसां गतायखौ आबो जेन खायातै শুধু পড়াশোনা ন চিনা খাইকেংলা বুনি স্বাস্থ্য দিকে বুঝুং চিনা মা কেন না স্বাস্থ্য যে আমি আকা আরো কুলুম কসা কংরা ইংনে নিউমোনিয়া রক মানজাগি তংখানকাই আপরু আবনি খরসাবর নাইবা আবো কি আরো নি টিচার রক আরো নি স্কুল কর্তৃপক্ষ ধরে নাইবা কবাং মা সের তো কুলুম কসা নইতুম গাসা নংনি এডিসি এরিয়ান বেকা কবাং মা স্কুল কত প্রাইভেট দং মন ফর হাইয়া কিন্তু যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে যখন নুকনাই যে হাই নি কারণে মুতি ইনকা गोबां बरक हामबायनाय जोंनो गोबां गार्जियन जोंनो हामबायनाय स्टेट गभर्नमेंट अब गार्जियन प्रेसार नाय ताबो एडिसि जे खायमागा नके तां खायमियांनाय अ ककटा ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां रेगा मुं सलायै जिरेम जि मुं सलायै सामुं हुमुंनि रायदा सलायमानो खाफरजाया अंगै फार्सला प्रदेश कांग्रेस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर ऑर्गेनाइजेशन निर्वाचित जागंबाय राजा खर आगुलियाव खायजांनि खादुमानि रैली आसामनि तांबतां नदै प्रदेश कांग्रेसनि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर ऑर्गेनाइजेशननि चेयरमैन शान्तनु मुंनो सलायै कताल मुं जिरेम जिमुं रोखा हागतर हाबां आदांबतां रकनो केबेंगैनो जत हागतर बाय बाक्सा केनो राजाखर आगुलियाव प्रदेश कांग्रेस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर राजाखर आगुलियाव खादुमानि रैली खायगाहनै आसामनि खादुमानि रैली प्रदेश कांग्रेस भवननि सिमी राजाखर आगुलिनि दालबिदाल लाहार लाफ्रा बेरायै सार्किट हाउसनि गान्धीजिनि मांथं बिस्कांगो थाङै बायरो जागनाय हनै फियाबा बुद्ध मंदिर बिस्कांगो थांगै सगैका हनकेनो आरेलिनो कासोय नारखा पुलिस बाहिनी रक आबायकेनो आसामनि बरकनि दालबिदाल सामुंनो दैगौसागा प्रदेश कांग्रेस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर ऑर्गेनाइजेशननि चेयरमैन शान्तनु पाल প্রোগ্রামটা ছিল পোস্ট অফিস থেকে মহাত্মা গান্ধীর পাদে আমরা গিয়ে আমাদের প্রতিবাদটা জানাবো কিন্তু আমরা এখানে আসার পরে আমাদেরকে আটকে দিয়েছে যে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে মিছিলটা করে আসছি
কিন্তু তারপরেও আমাদেরকে যেতে দেয়নি। আর আজকের প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্যটাই হয়েছে যে বিগত দিন যে একটা কালো আইন চালু হয়েছে, শ্রমকোট হয়েছে, তা তো হয়েছে, তারপরেই আবার মনরেগার কাজটা পুরাটাই বাতিল করে দিয়েছে। তো সেটা তো গরিবদের পেটে একদম লাথি মারা, এছাড়া তো আর কিছু না। কারণ মানুষে জানতো যে গ্রামের মানুষরা কিছু না কিছু মাসে সে একটা টাকা পেত, 15 দিনের কাজ করুক আর 10 দিনের কাজ করুক, টাকাটা আসতো। সেই টাকাটা দিয়ে ওদের সংসার চলতো বা ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার একটা কাজ আসতো। সেই কাজটি তো টোটাল বন্ধ করে দিয়েছে। তো এখন দেখা যাচ্ছে যে সরকার যে গরিবদের সাথে নেই, তারা গরিবদের একটার পর একটা বঞ্চনাই করে চলছে। শ্রম কোড দিয়েছে একটা প্রত্যেক শ্রমিকের কাজে বাতিল করে দিচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে রেগার নাম পরিবর্তন করে আগে যেমন কাজ না হলে একটা RTI দেওয়া যেত, সেটাও এখন দেওয়া যায় না। এবং আগে গভর্নমেন্ট ইউপি গভর্নমেন্ট থাকতেন 90% টাকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দিত, 10% স্টেট গভর্নমেন্ট দিত। আর এখন সেটা করছে 40% টাকা দিতে হবে স্টেট গভর্নমেন্টের, আর 60% টাকা দেবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। তাহলে ওই টাকা দিয়ে কিভাবে হবে? কারণ স্টেট গভর্নমেন্টে তো 10%ই টাকা দিতে পারে না, তারা 40% কোথা থেকে দেবে টাকা। তাই প্রতিবাদে আমাদের আজকের এই মিছিল, এবং আমরা সরকারের কাছে আমাদের এইটাই দাবি যে আমাদের যে মহাত্মা গান্ধী মনরেগার যে কাজটা, সেটা পুনরায় ওই নামেই থাকতে হবে এবং ওই কাজটা যেন চালু থাকে। আমার নাম শান্তনু পাল, আমি অল ত্রিপুরা আনঅর্গানাইজড ওয়ার্কার কংগ্রেসের চেয়ারম্যান, এবং সেই বিলটার প্রতিবাদে আজকে আমরা এখানে বিলটাকে পড়লাম। Raza khoragul ni shi moment ni kok thum chini khorang. Tabo kisha lenglamani zora tebo hasda hayungte hakoto ni kok tomat tuboi faitong go lenglamani yagulo. প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। তুলুমকা যতন বিশি থাঙ্গো বিশি ফায় হাইকেন চিনি টংথক মাত্রিংবো ফায়। Abuni bagino sini sono komol jueles ni bekhaktai tipra hasni joto rukurongno tongthok tiring bisiki taltei Christmas ni hamdama tai khaka habe pharo. Tomo Dring Hambai. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ। মেগা ড্র, থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো
গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Lenglamani yagolo haino hailam shogo sini kok borokok tomawo. Haino hai faidi naile firano tenini kok toma bokrogrok. Hasda habang mai goshi mong manjak rungnong ni buksa so thaino shobongnani bagai daktino cabinet dona hatsangai wan shomong. Firstly, Udaipuri Ramesh English Medium High Secondary School Platinum Jubilee Pandau Kok Sanani Thagot Okorok Shaka Hastini Mondriokra Professor Tomanik Shaha. Tripura Facing Fine AS28SC 2040 Marani Khosatrak Malpongana Durunan Zaka 24 crore rangi Filsana Escap. Party Mogo Koroni Borona Skaika Assam Celebrity County Police, Borogi Nur Zamal De Raja Ahmed. Partial Nishimi Shalsini Babe Hapani Fair Crown Ching Shawit Zaka, Till Bridge Jibri Agotala Biza Bani, Chatika Thermusingi Biza Bani, Ching Shawit Kahastini Montroka Professor Dr. Manik Shaha. Haino hai Churaibari Thanani Kaishanogo Shangrong Shal Horodakan Buzakmani Kokuma, Nog Muruk Mano Budok Klamini Loki, Dukube Dotra Bullet, Pathanani Seto Kabono Dakadomi Bodot, Padamuni Sura what Novo Puri no for Deploy. Angel Chakma Batharzamani Party Mungo Korobana Eres Klaika Uttarakhand Police, Party Mungo Kharza Khorosa Shikla,
bono arrest khlainani bagai habao ongkhorjak Uttarakhand police ni special cell fashal sariko BJP tang nogo kaisa kokthum panakhle okok saka former MP Taran Bise Belai kechangmani bagai phane 3 January salni simi 13 January salmari jora salchini bagai kholobjak tongnai edisi amsini joto rongno fashala kaisa kokthum panakhle okokma saklaika edisi ni rongbereni iyam Rabindra Debarma Rega mung shlai ZRMG mung shlai samung humungni Raida Sulaimano Khafosaya Angwei Fashala Pradesh Congress Unorganized Worker Organization Bajisa Mumbai Raja Khor Aguli Ok Khaijangani Khadmani Rally Tabukok Toma Shukraboi Shangrong Shalhoro Rajakhor Agulini Ramnagar Nivedita Club Amsayo Khoroksa Riksha Driver no Botok Khlaijangmani Kokshul Samung Patimuni Yaglo West Agartala Thanaba FR Khlaika Botok Khlaijangni Riksha Malkhuni Driver Ashni Patimungati Riksha Driver Didar Hossein Kokshul Samung Rukha Bini Malik no Riksha Ruwai Nogo Kifle Tongmani Phone by Kokshadate Abai Zorawano Nivedita Club Skango Faishok by Gahenkino Kisasuk Temrang Rock Bono Ringai Kokshumani Koktuma Abni Aglo Bini Mungshongoi Mungsamani Logi no Bono Turuksa Hani Budoklamani Kokshulsa Mongrokha Paitoga Party Mung Tiny Kari Fai West Tanava FR Klaikani Shaka Bodoklaizana Didar Hossein ছটা সাড়ে ছটার দিকে আমি রিক্সা জমা দিয়ে আমি রিক্সা চালাই আমার বাড়ি এসে বিচ্ছিন্ন মনুবাজার আমি এখানে বাটিয়া বনগর বিটার বনে ভাড়া থাকি ভাড়া থেকে রিক্সা চালাই তো অন্যদিন একটু রাইড করে যাই মনে অসুবিধা হয় না তবে আজকে একটু সকালে যাইতেছি গা কারণ ঠান্ডা লাগবে ঠান্ডা মাই দিন তো রিক্সা জমা দিচ্ছি আমি কৃষ্ণ তাই নাম কীটা জানি আমার মনে পড়তো না হ্যাঁ মালিকটার নাম তখন অন্য সময় মনে থাকে এখন মনে নেই আর কি তো রিক্সা জমা দিচ্ছি জমা দিয়া আমি গাঙ্গায় কালী মন্দিরটার সামনে আইছি এখান থেকে আমি মোবাইল লাগাইছি আমার বাড়ি করে কোনখানে ভাড়া থাকেন আমি বাটি অমরনগর বিশালগঞ্জ ভাড়া থাকবো তো এখানে আইয়া আমি মোবাইল লাগাইছি আমার বাইক কল করবো কল করতে উঠতে উঠতে আমি নিবাদিতা ক্লাবটার সামনে আইছি এই ক্লাবটার সামনে আইছি আমি কলে আছি আমি কারোর কোনো কথা নাই আমি মোবাইলে কথা তো এখানে কিছু খোলা হয় না আছে 4-5 জন খোলা হয় না আছে তারা আনন্দ ভর্তি করতেছে তার লোক আমার মা দুধ কিছু নেই আমি আয় হতেছে আমার সাথে তো কেসন যে আমার একজন ডাক যে তুই দাঁড়াইছি দাঁড়ানে আমার এই দিনের তোর নাম কিটা আমি কি আমার নাম দিদার হোসেন এই দিদার হোসেন কইছি দিরে শালা মুসলমান তারে পড়া দে তারে দর এবার দর করেছে একটা খিচালাইছে আমার কিছু না আমি তো হালকা অবস্থায় আছি তেমন একটি না আমার মারবো বলে এমন জানি না আমি উইটাতে বালু দিয়ে উঠে বসি এবার বালু উঠে পড়নে এবার 2-3 জন ইয়ে বালু দিয়ে আগ করে আমার এত কিছু আমাদের পুরা খাদা লেছে বালু তোলে তখন আমি চিন্তা করছি আমি বালু তোলা থেকে আমি তো আর না আমি একটু আছি তবে আমি চিন্তা করছি আমি যখন আমার মারা লাগবো এন থেকে কিভাবে উঠছি আমার আল্লাহ ছাড়া আর কেউ রক্ষা করে কতজন আসছিল তারা আসলে 4-5 জন আসছিল তো এখান থেকে উঠছি উঠতেছে যে আমি সাইড দিয়ে কিভাবে বালু তারা মারছে যে কি কইছে তারা কি লিগে মারছে এই যে আমি মুসলমান কইয়া মারছে শালার মুসলমান আমার বাংলাদেশের তোরা বাংলাদেশে যে আমরা হিন্দুদের পুরা দেওয়া লাইছি তোরা এটা প্রতিবাদ করস না কি কুইয়া আবার দিন কি চালাইছে একটা কিছু না আমি ফিজের রাস্তা পড়ছি আচ্ছা যে সময় মারধর করছে তখন আশেপাশে লোকজন আসছিল কি লোকজন অনেকগুলো আছে অনেক আইয়ে যায় বাইকগুলো আইয়ে আমি বাবার ডাকছি ভাই আমার বাসাও আমার মায়ের আইতেছে আমার অন্যায় কিটা আমি যারা মারধর করছে আপনারা তারা বয়স কিরকম হতো তারা বয়স 25-30 এরকম থাকবে তারা কি মানে চিনতে পারছেন আপনি যারা আমি তারা কি আরো চিনতে পারি না কিন্তু এমনি মুখ দেখতে চিনতে পারবো এরকম একটা আছে আমার জায়গাটার নাম কি যেখানে মারছে আপনারা নিবেদিতা ক্লাবের সামনে এখানে বালু আছে রাস্তার সাইডে এই বালুটা উপরে আমার মারছে আপনার নাম কি আমার নাম দিদার হোসেন কতদিন ধরে আপনি আগরতলায় বসবাস করেন আমি আগরতলা বসবাস করি যে আজকে থেকে প্রায় 25 বছর হয়েছে আমি 25 বছর ধরে এখানে থাকতাম না আমি মাঝখান দিয়ে বাড়িতে আসা যাওয়া করে রিক্সা চালাই
যে সময় হ্যান্ডেল মারে না রিক্সা আসলে ওই সময় মোটামুটি আমি আগরতলা রিক্সা চালাইতেছি। আপনার রিক্সা কি ভাঙচুর করছে? না, রিক্সা ভাঙচুর করছে না, রিক্সা আমি জমা দিয়ে দিয়েছি। রিক্সা জমা দিয়ে আমি আমার রুমে যাইতাম কাছাকাছি। Abai Badamuni Koktuma Man Kino, West Agortola Tanava Tangishogi Katribra Motha Minor Dishel Asok Fang Shahalom. Abati Mungna Digi, Belai Kino Kak Hamzomani Kokshagatribra Motha Minor Dishel Asok Fang. প্রথমে সংখ্যালঘুদের রক্তের ধারার মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে জানাই শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা। কারণ আপনারা দেখছেন প্রতিনিয়ত রাজ্যের প্রত্যেকটা জায়গার মধ্যে সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হচ্ছে। উনি একজন রিক্সা ড্রাইভার, উনি রিক্সা চালায়, আজকে সারাদিনে 1200 টাকা উনি রোজগার করেছে। ওনাকে ওনার ধর্ম নিয়ে গালি দিয়ে মুসলিম বলে বিভিন্নভাবে ওনাকে আক্রমণ করছে। ওনাকে মাটির নিচে প্রথমে আপনার পুঁতে দিয়েছে, তারপর ওইখান থেকে তুলে ওনাকে জ্বালানোর চেষ্টা করছে আগুন দিয়ে। তো আমরা বলবো যে আমরা জানি যে রাজ্য প্রশাসনের কাছে আমরা বিচার পাবো না, সংখ্যালঘু অংশের মানুষরা আমরা বিচার পাবো না, আমরা জানি। এই পশ্চিম থানায় দাঁড়িয়ে বলছি যে আমরা বিচার পাবো না। এর আগেও অনেক কমপ্লেন এই পশ্চিম থানায় আমরা সংখ্যালঘুরা করেছি, কিন্তু আমরা বিচার পাইনি। যদি বিচার পেতাম তাহলে আজকে সংখ্যালঘু অংশের মানুষের আমরা আজকের দিনটা অন্তত পক্ষে একটু শান্তি চাইছিলাম রাজ্যের প্রশাসন, রাজ্য সরকারের কাছে। কিন্তু একটা জিনিস বলতে চাই, সরকার কিন্তু জনগণ দিয়ে হয়, সরকার কিন্তু সরকারের অংশ, সংখ্যালঘু অংশের মানুষও এই রাজ্যের। তো আমরা বলবো রাজ্য সরকার, রাজ্য প্রশাসনকে যে আমরা সংখ্যালঘু অংশের মানুষকেও একটু বাঁচতে দিন, মাথা উঁচু করে আমাদের পাশেও একটু দাঁড়ান, আমাদের দিকে একটু লক্ষ্য রাখুন। আমরা আর কি বলবো, আমাদের কাছে আর ভাষা নেই। কিন্তু আপনার কাছে স্টেটমেন্ট দিল যে উনি রিক্সা রেখে বাড়িতে যাচ্ছে, ওনাকে দুটা যুবক ডাক দিয়েছে, ওনাকে মুসলিম প্রথমে নাম বলেছে দিদার হোসেন, মুসলিম বলাতেই ওনাকে আক্রমণ করেছে। ওনার স্টেটমেন্টে আপনারা স্পষ্ট। এখানে তো লুকোচুরি মিথ্যার কিছু নেই ভাই। আপনারা স্পটে যান, যেখানে ওনাকে পুঁতে রেখেছে পুলিশকে বলুন যেতে। ওনার কাপড়, টাকা পয়সা, আপনার কাপড় মনে ওইখানে পরে আছে, টুপি, মাফলার কাপড় টাপড় পরে আছে, টাকা টোকাটি নিয়ে গেছে। তো এইগুলা তো রাজ্যের সংস্কৃতি না, এরকম না। তো আমরা কার কাছে বিচার চাইবো? কার কাছে বিচার চাইবো? আমাদের কে আছে যে আমরা বিচার চাইবো এই রাজ্যের মধ্যে? আমরা সংখ্যালঘু অংশের মানুষরা কার কাছে বিচার চাইবো বলুন? আপনাদের মিডিয়া বন্ধুদের বলছি, কার কাছে বিচার চাইবো? আপনারা জানেন বিগত কিছুদিন আগেও আমরা কমপ্লেন করেছি এরকম অনেক দুষ্কৃতীদের অ্যারেস্ট করার জন্য, করেছে এখন পর্যন্ত। সরকার একদিক, আমরা রাজ্যবাসী একদিক। রাজনীতি ইম্পর্টেন্ট না, আজকের দিনে রাজনীতি ইম্পর্টেন্ট না। আজকের দিনে কে হিন্দু, মুসলিম, কে খ্রিস্টান, কে তিপ্রাসা, ওইটা ইম্পর্টেন্ট না। ইম্পর্টেন্ট আমরা ত্রিপুরাবাসী। কে কংগ্রেস, কে সিপিএম, কে বিজেপি, কে ত্রিপুরা মথা, ওইটা ইম্পর্টেন্ট না আজকের দিনে। আজকের দিনে ইম্পর্টেন্ট আমরা রাজ্যবাসী, এ রাজ্যের সন্তান, এ রাজ্যটা আমাদের। এটাকে যারা বরবাদ করছে আমি প্রশাসনকেও দায়ী করব। প্রশাসন এই পশ্চিম থানাতে দাঁড়িয়ে কেন তারা অ্যারেস্ট করে না? আমরা অনেক কমপ্লেন করেছি। আপনারা মিডিয়া বন্ধুরা দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করেন, এগুলো দেখেন, আপনারা কন্টিনিউ দেখেন। আমরা থানাতে আসি, এসব কমপ্লেন করি, কিন্তু আসামিরা অ্যারেস্ট হয় না। কেন হয় না? কেন অ্যারেস্ট করে না? প্রশ্নটা আপনাদের কাছেই থাক আমাদের। আমরা আবারও আপনাদেরকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সংখ্যালঘু অংশের মানুষের রক্তের মাধ্যমে। Aparte munate pulis tabuk dam shakthar munhana buzurano kok shanai. Fia babai party murokno di ufla kafla ja kha Ramnagar Nibetita Club. Jaza korakul nishimi pronamni koktum chini khorang. Fashalai soga jesri mai amsani khungni nogo shoko khabai mobile phone. Khungsa auto mal khuni mani khuni no khobai gesrang khowit langjang mani koktuma. Party muni koktuma man khino party mung thayo thangu shokoi ka Bisramganj thanani police. Aparte munate mobile phone khowit langjak nai nok phangdi poko swami shaka fashal aisogo nokni doga sabai mobile phone khowit langka hanai nokni nofang tongmani termani party mungthani khari thaka shikok দেখেন ডিএম অফিস, এসও অফিস
একবারে পাশাপাশি মানে 1-2 হাত দূরে দূরে এই কাছাকাছি ভিতরেই ভোর 4টার সময় আইয়া পুলিশ আইয়া এই চোরা এসেরা ঘর থেকে দরজা ভাঙ্গা মোবাইলটা লয়ে গেছে। যেহেতু আমি সজাগ হয়ে এলাইছি, আমার ঘরের ভিতরে বহুত জিনিস আসছিল, হেডিও নিলে গেলে কিন্তু হেডি ফার্স্ট না নিত, আমি সজাগ হয়ে এলাইছি। লগ আমি বাইরেছি ঘর থেকে, আমার আরও ঢিল মারছে, ঢিল মেরে এসেরা এটা অবস্থা আমার মোবাইলটা লয়ে গেছে। আর অন্য তো নিতে আসছেন? আর অন্য কিছু নিতে আসছেন, আমি সজাগ হয়ে এলাইছি। পুলিশ আইসে নি? এবারে পুলিশ আইসে, পুলিশে এসে তারা ড্যাসম্যাচ সুরার ড্যাসম্যাচ সব কিছু ফালাইতে গেছে, সোয়াটার আসলো, জুতা আসলো। আপনি সজাগ হয়ে সব ফালাই দিয়ে গেছে? আমি যখন সজাগ হয়ে গেছি সব কিছু ফালাকিয়া চুর গেছে। আমি হারে ধরতাম চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না ধরতাম। এই জায়গাটার নাম কিটা? এটা সেস্ট্রিমাল এসপি অফিস, ডিএম অফিস। আপনার নাম কি? আমার নাম দীপক গোস্বামী। কিটা করেন আপনি? আমি কাঠমিস্ত্রি কাম করি। আগে আর কোনো সময় এমন হয়েছে নি? না, আরেকবার হয়েছে। আমি তো মুরগা ফালি, তো মুরগা নিতে পারছি ঘরের ভিতরে চুর করিয়া। তা আমি যখন সজাগ পাইছি, আমি তো বাড়িতে চুর গেছে ফালাইয়া। আমি চুরও ধরতে পারছি না, চুরও দেখছিও না। পুলিশ আইসে নি? না, তো মুরগার লেগে মোবাইলের লেগে পুলিশ আইসে, ডেস্টি লিয়ে গেছে, চুরার ডেস্টি। yang khaksa faising khe auto malkhuni nok fangni kokthil samuk nok gana wa sipai zola DM office abni yagolo pano shikoroni border fire mani khogit lanka hanai করেছিলাম মানে কালকে মানে মানে আজকে ভোরবেলা আর কি, মানে আমার বাড়ি হচ্ছে ডিএম অফিসের সাথে। তো আমি বাড়ির মধ্যে অটো রাখি। তো কালকে রাত্রেবেলা আমার গাড়ি থেকে মানে ডিসপ্লেটা খুলে লেগেছে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপে। আমার বক্সটা নিয়েও খুব মানে চেষ্টা করছিলাম, টাকা পয়সা আসলে ব্যাগের মধ্যে সব খুলে লেগেছে। তো ডিএমের সাথে যদি বাড়ি হয়েছে, যদি এরকম যদি নিরাপত্তা যদি না থাকে, হ্যাঁ এত যদি চুরি হয়, তো আমরা সাধারণ মানুষ কেমনি থাকি? এত যদি চুরি। কোন ডিএম অফিস এটা? এটা সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট ডিএম অফিস। থানা কোনটা? থানা হচ্ছে বিশ্রামগঞ্জ। পুলিশ আইছে নি? পুলিশ আইয়া গেছে সকালে, পুলিশ আইয়া কসুর শুনুনি। আরে আইডিয়া জানো না, আজকে ভোরবেলা অনেকটি চুরি হয়েছে, প্রায় 3টার মতো চুরি হয়েছে তোমরা এলাকাতে। এসপিডিএম এর লোক তো এরকম জায়গার মধ্যে যদি যদি এমনি চুরি হয় তো কেমন হইব? এই পড়াশোনা মানে এই দিকটা দেখতে হইব, নিরাপত্তা দিতে হইব। এই জিনিসটা তো মানে কোনো নিরাপত্তা নাই। এই ডিএম অফিসের লোক এসের লোক শুধু বাড়ি থাকে, কোনো নিরাপত্তা নাই এই জায়গার ভিতরে। আজকে এবে চুরি হইতেছে, কালকে এবে চুরি হইতেছে। কয়দিন আগে তো না আপনারা বাড়িতে হারাদন দাস চুরি হইছে। এইভাবে যদি চুরি হয় মানুষ কেমনে চলবো? হ্যাঁ, মানুষ তো কোনো যাইতে হবে তো না, রাত্রে কাল কোনো অনুষ্ঠান বিয়ার সাথে কিচ্ছু না যাইতে পারতো না, তো কিভাবে মানুষে চলবো? এসপি ডিএম সাথে বাড়ি যদি এমনি চুরি হয় তো কিভাবে মানুষ চলবো? এইভাবে কি হয়? এই এলাকার মধ্যে কোনো নিরাপত্তা নাই। ইয়া আপনার ছেলে, তোমার নাম কি? তোমারই অটো না? আপনারা এখন কি চাইতেছেন? আমরা নিরাপত্তা চাইতেছি, যাতে মানুষ যাতে সুস্থভাবে বসবাস করতে পারে, প্রশাসন যাতে দেহে, যাতে ডিউটিদার থাকে, পাহারাদার থাকে, দেয় তারা। আমরা এটাই চাইতেছি। আজকে এই বাড়িতে আমরা তো গরিব মানুষ, আমরা তো কষ্ট করে বাস করি, কষ্ট করে জিনিসটা জুড়াই, কষ্ট করে জিনিস জুড়াই। এই যে কত কষ্ট করে তো আমি অটোটা কিনছি, ছেলে বেকার দেখে আজকে ছেলে কুদরে সুন্দর করে সাজাইছে ঋণ ফিন কইরা, আজকে এই ঘটনাটা করছে, ছেলে মনটা কেমন হইব? হ্যাঁ, তোমরা না আজকে এক সপ্তাহ আগে চুরি হয়েছে ওইদিকে একজনের বাড়িতে, প্রায় স্বর্ণ নিচে 8-9 লাখ টাকা দেবো। আজকে আবার চুরি হয়েছে তারা বাড়ি, অভিজ্ঞতা তারা ভাই স্কুলের লগে, প্রায় আজকে অনেকদিন ধরে চুরি হইতে আছে যাবত। আর এত বড় একটা দেন ডিএম অফিস, এসপি অফিস, মানে খুবই একটা জায়গা। এদিকে নাই সিসি ক্যামেরা, নাই কোনো নিরাপত্তা জায়গা দেয় না। আমাদের কিছুদিন আগে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, আমরা বুলুর গাড়ি, এটা আপনার একজন মারা গেছিল, এটাও কোনো খোঁজ পাইছে না। তাহলে এটা কোনো নিরাপত্তা নাই। মানে আপনারা দেন কিতা করবেন করে পর্ব চুরি হয়, এটা একটু থানার তারা দেওয়ানো দরকার। প্লাস আমার মনে হয় থানার যে সিসি ক্যামেরা এটা মনে নষ্ট, আর তাহলে কোনো সিকিউরিটি নেই। তাহলে আমরা কীভাবে থাকবো? আমাদের এই গ্যারেজের মধ্যে প্রচুর গাড়ি থাকে, মানে রাস্তার লোকে অনেক কিছু থাকে, বাইকে অনেক সময় রাস্তার বাইরে থাকে, ইয়ার থাকে। সেদিন এখান থেকে একটা বাইক দিচ্ছে গা, এটা আমাদের লাস্টে দেখা যাচ্ছে, এটা ইয়া করতে পারে না, আবার এই চুরি সামনে এটা দিয়ে গেছে। প্রচুর আরে চুরি বাড়ছে না? বাইক চুরি হয়ে যায়, অনেক কিছু চুরি হয়ে যায়। রাত্রেবেলা কোনো নিরাপত্তা নেই। প্লাস আমরা দিনের বেলা আর রাত্রেবেলা বাইরে অনেক সময় গাড়ি থাকে, আমরা যদি কিছু কইতাম যাই থানার থেকে অনেক সময় পারমিশনে তোমরা কিন্তু দমকানো ঠিক আছে। তাহলে রাত্রে 12টার পরে তো এখানে কোনো গাড়ি দাঁড়ানোর কোনো প্রশ্নই আসে না।
আর দিকে রাত্রেবেলা একটা বাজে গাড়ি দাঁড়ায় নাচানাচি কোনো লুকুই বেরো না। ডিএমের সামনে কিংবা বক্স লাগায় নাচানাচি করে ডিএম অফিসের সামনে কিভাবে বক্স লাগায় না ডিএম অফিসের সামনে নিরাপত্তা না জায়গাটা, তাহলে আমরা একটা নিরাপত্তা চাই। আপনারা ডিএম অফিসের লোকের বাড়ি? আমরা ডিএম অফিসের লোক একদম বাড়ি, ডিএম অফিস এসপি অফিস এক লগে সবকিছু। আবার পার্টি মুনি কোকরম মান খান কিনো পার্টি মুনি থাংসই থা পুলিশ আ পার্টি মুনাতে ই চাইতুগনে তে মুগং খরসাক পুলিশ आवश्यक खामानि पार्टी मुरंगन लोगो आमसानि लोकरनि बिसिङा आसाइजाक दाबिदल सुंमो हांखोनि डिएम अफिस गाना वसे शिको खाबै मानिखनि खुगत लांमानि हनै ते गुबुन आमसायाव खे ताम अंशनै हनै पार्टी मुनते उफ्ला काफ्ला जाजाक बिशाल गरजाय श्रीमाय आमसाय Bureau Report Jini Khorang ফসল মন্ত্রী শান্তনা চাকমানি ইয়াক্রমে ব্রকনা ভবন কাশাপান্দানি বিসিংতে চেংসাজা খাত্রপ্রা রেম ট্রান্সপোর্ট ইনসেন্টিভ স্কিম 2025 তে ত্রিপুরা রেম পার্শিয়াল রিম্বার্সমেন্ট অফ লোন ইনসেন্টিভ স্কিম 2025 शुभं करति कल्याणम् आरोग्यं धन सम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते ओम शांति ओम शांति ओम शांति 2025 অনেক ধন্যবাদ। এবারে ত্রিপুরা র্যাম্প পার্শিয়াল রিএম্বার্সমেন্ট লোন Ashle Industry and Commerce Department ni loaji zakmbai khlaija kharshani dang butang abani aglo kok sanar thangi montri shantana jakma shaka Tripura ni economic growth MSME ni samung homungna diye গ্রহণশীল নমস্কার। আজকে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমার্স ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে আমরা দুইটি যে আমাদের ইনসেন্টিভ স্কিম সেই স্কিমগুলো আমরা শুভ সূচনা করতে যাচ্ছি। তার জন্য আজকে আমরা প্রোগ্রাম আয়োজন করেছি। তো মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের র্যাম্পের যে অন্তর্গত যে আমাদের বিভিন্ন যে স্কিমগুলো যাতে করে আমাদের এমএসএমই যে উদ্যোক্তারা রয়েছেন তাদের যাতে সুবিধা হয়। বিশেষ করে দেখা যায় আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে বাইরের স্টেটে যখনই আমরা কোনো পণ্য দ্রব্য আমরা নিয়ে যাই তখনই দেখা যায় অনেক সময় দেখা যায় সেখানে যে আমাদের যে পরিবহনের ক্ষেত্রে খরচ বেশি লাগে, সেটাকে কমানোর জন্য পাশাপাশি আমাদের যে উদ্যোক্তারা যারা রয়েছেন তাদের যে বিভিন্ন ধরনের যে প্রোডাক্টগুলো যাতে করে তারা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে, উৎসাহ বাড়াতে পারে। তো তার জন্য আমরা এই দুটো স্কিম আমরা আজকে শুভ সূচনা করছি। আমি যেটা মনে করি যে যেটা কোভিডের সময়ে আপনারা লক্ষ্য করেছেন অনেক আমাদের ইন্ডাস্ট্রির যারা উদ্যোক্তারা রয়েছেন তাদের অনেক অসুবিধে হয়েছে। তার জন্য আমরা সেটাকে যাতে করে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যারা ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তারা যাতে করে আরও এগিয়ে যেতে পারে, যাতে আত্মনির্ভর হতে পারে, সেই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে আমরা সাবসিডি স্কিম আমরা আজকে 2025-এর যেটা রয়েছে র্যাম্পের মাধ্যমে সেটা আজকে আমরা শুভ সূচনা করতে যাচ্ছি। সেটাই মূল উদ্দেশ্য আমাদের। আসলে পানাও মন্ত্রী শান্তনা চাকমানো কারিব মানজাখা ত্রিপুরা স্টেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নবাদল বণিক সেক্রেটারি কিরণ গীতা আকর্ষণ রাজাখরাগলিনি সীমা অমিতনি ককথুম চেনিক খরাং হাইনহাই ফাশাল ফুঙ্গ বিশ্রামগঞ্জ থানানি ওয়েস্ট বরজলা আমসাই গোলাঘাটি বিধানসভানি ভোট আজকফাং এবা বানিয়াখলানি অভিজিৎ দেবনানি খুংসা 180 পালসার বাইক খোটলাং সাকমানি ককতুমা আসলে পার্টি মুনতে বাইকনি নকফাং শাখা শিকংনি বদল নংনি গ্রিড সবাই নক বিশিঙ্গ টি R01 কে 4750 মারিনি 180 পালসার বাইক খোটলাং খাহনাই সকালবেলা আমার নিচে সকালে উঠছিল, উঠার পর দেখতেছে আমার পিছনে এই যে গ্রিল, এই যে কোনটা ওই গ্রিল খোলা অবস্থা আছে। তো আমাকে জিজ্ঞেস করলো কি ওই কেউ বাইরে হয়েছে নাই? আমি না, তুমি গিয়ে দেখো। তো হ্যাঁ ওইখানে আয় দেখি আমার সাইকেল নাই, আমার সাইকেল নাই, প্লাস আমার এই গ্রিল খোলা, আমার গেটও খোলা। তো আনুমানিক আমরা টাইমটা করতে পারি না কোন সময় নিচে সুর। তো উপর একটা ফ্যামিলি পাড়া থাকে, ও বলতেছে আনুমানিক 4:30 কি 5টা ভোরবেলা সাইকেলটা। কি সাইকেল? কি সাইকেল? পালসার 180। কত দাম?
তো আনুমানিক লাখ 1.5 লাখ। নাম্বারটা কত? নাম্বার TR 01K 4750। তোমার নাম কি? অভিজিৎ দেবনাথ। কি করো তুমি? আমি তো বাজার দোকান আছে। কোন বাজারে? গ্রোসারি দোকান, স্টেট ব্যাংকের উল্টা দিকে। কোন বাজারে? বিশ্রামগঞ্জ বাজারে। এই জায়গাটার নাম কি? বরজলা, পশ্চিম বরজলা। এসপি অফিসের লোক? এসপির সাথে পশ্চিম বরজলা। মানে গিল বেঙ্গল হয়ে আছে না? গিল খুলছে, খুললে কি হবে তারা প্রসেস জানে, খুলে গেছে। এর আগে আর কোনো সমস্যা হয়েছে নি তোমার? না আমাদের বাড়িতে না, প্লাস যে চুলগুলো আছে তাদের জুতা ওইদিকে ভালো গেছে। চুলের জুতা? হ্যাঁ, চুলের জুতা ভালো গেছে। খয়নিশমি বিপ্লব নিগথম চিনি খরাং Fashlo AMC Ward Nong 19 ni wajista kumbai amseni chakrate chakrajuk songno maising jorani richom bagjakha ashal ni pandawa manjaka AMC ni mayor emle dipong mojumdar khoboite kubana dongrok Ashla AMC ni mayor emle dipong mojumdar te pandawa mansrai narwai rok ni yak ya farja khari chum Ashla AMC ni mayor emle dipong mojumdar karibu manjaka 19 nong ward ni councilor bosote debor ma ko song abni aglo pandawa kongna rokha mayor dipong mojumdar পার্টি সরকার গঠন করা হয়েছিল আপনাদের আশীর্বাদে, আপনাদের আন্তরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে। সেভাবে সরকার কাজ করছিল সারা রাজ্যে, কিন্তু যেহেতু তখন কমিউনিস্ট পার্টি অর্থাৎ বামফ্রন্টের নেতৃত্বে আগরতলা পৌর নিগম ছিল, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের স্মার্ট সিটি মিশন, এটা এখানে বলার চেষ্টা করেছে এখানে অমিতাভ বাবু এবং সমর্থা, যে স্মার্ট সিটি মিশনের কাজ আমাদের চলছে। 2016 সালে আপনারা অবগত আছেন যে ভারতবর্ষের 100টা স্মার্ট সিটির মধ্যে আমাদের আগরতলাকে নরেন্দ্র মোদী স্মার্ট সিটি মিশনে অন্তর্ভুক্ত করেছে, অর্থ প্রদান করেছে এই রাজ্যে এই শহরের মানুষের সার্বিক ডেভেলপমেন্টের জন্য। কিন্তু যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পৌর নিগম ছিল 2016 থেকে, তারাই কাজগুলি শুরু করেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প তারা এখানে বাস্তবায়িত করেনি, কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের সুনাম হয়ে যাবে, মোদীজির সুনাম হয়ে যাবে, এটা তারা চায়নি। সেই কারণে কাজটা কিন্তু হয়নি। যখন 2018 সালে আমাদের সরকার এসেছে তখন কিন্তু এই কাজগুলি হাত দেওয়া হয়েছে। তারপর আরও 2 বছর পৌর নিগমের দায়িত্ব ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির শাসিত বামফ্রন্টের পৌর নিগম, তারা এই কাজগুলি করতে দেয়নি সুন্দরভাবে। যাই হোক, 2021 সালে 8 ডিসেম্বর আমরা আপনাদের আশীর্বাদে আগরতলা পৌর নিগমের আমরা দায়িত্ব পাই, শপথ নিয়ে মেয়র হিসেবে কর্পোরেটর হিসেবে ওনারা দায়িত্ব নেন। নিয়ে কিন্তু আমরা ওই যে কমিটমেন্ট আমাদের সরকার বা আমাদের দল আগে করেছিল, সরকারের সহযোগিতা আমরা কাজ শুরু করেছি। শুরু করার কি হলো, আগরতলার একটা পরিবর্তিত রূপ নিচ্ছে সার্বিকভাবে। রাস্তা, ট্রেন, নিকাশি ব্যবস্থা, আলোর ব্যবস্থা, পরিত্যক্ত জলাশয়গুলি সংস্কার করে সৌন্দর্যযুক্ত মানুষের ব্যবহারযোগ্য করা, এই ধরনের পার্কগুলিতে যেগুলি নেশার আড্ডার জায়গা ছিল, নেশার জায়গা ছিল, সেগুলিকে সংস্কার করে মানুষকে ব্যবহার করার জন্য জিম বা অন্যান্য ব্যবহার সমস্ত গার্ডেনিং করে সুন্দর করে ব্যবহার করা যাচ্ছে। সারা আগরতলাকে একটা পরিবর্তিত রূপ দেওয়া হচ্ছে। আপনি দেখবেন আগরতলাকে যদি যারা বলেন, তারা যারা ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন কাজে বা দেখেছেন, আমরা অনেক সময় মনে করি যে আমরা যারা 19 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা, আমার বাড়ির সামনে ট্রেনটা যখন এখনো হয়নি, অনেক দিন হয়তো বা প্রয়োজন আছে, হয়তো আগরতলা কোনো কাজ হবে। বিষয়টা এরকম না। যখন পরেশ্বর যাবেন, বড়মালপুরে যাবেন, প্রতাপগড় যাবেন, বরদলা যাবেন, গণমেন্টপুরে যাবেন, তখন দেখবেন যে আগরতলা শহরটা কতটা পরিবর্তন হয়েছে। এবং আপনি যখন আপনার এরিয়া দিয়ে বেরোবেন, দেখবেন আপনার পাশের বাড়ির ড্রেনটা হয়ে গেছে, রাস্তাটা হয়ে গেছে। যেগুলি দীর্ঘ 40 বছর করা উচিত ছিল, যাদের উপর দায়িত্ব দিয়েছিলেন, ভরসা দিয়েছেন, তারা কাজগুলি পূর্ণভাবে করেনি বা আন্তরিক ছিল না। Raza khoragol ni shima omit ni kokthum chini khorang Deraduna hastini khoroksa rung shirung nai butharjang mani party mugo korang jak tongnai rokno shatong mu runani shanmungti shawai Fashlo Raja khora agolini Robindra Shatabarshiki bhavan muskango kaishatang batang yakon harka Tripura Manipur Student Youth Coordination Committee te Tripura Manipur Women Council ni adong rok Ashlo Tripura Manipur Student Youth Coordination Committee te Tripura Manipur Women Council ni Raji Sakumbai Klaijang mani pandau kok sanani thangai organization ni adong rok belekino khamjang mani kok shaka আপনারা সবাই বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে দেখেছেন কিছুদিন পূর্বে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে আমাদের ত্রিপুরারই এক ছাত্র অ্যাঞ্জেল চাকমাকে সেখানকার বর্ণবাদী হিন্দি ভাষীরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে এবং তার হত্যার মূল কারণ হচ্ছে তার চেহারা এবং তার দৈহিক গঠন তাকে চিংকি বলে বিভিন্ন ধরনের কটূক্তি করে তাকে যখন এই
কটূক্তি করা হয়েছিল, তখন সে যখন প্রতিবাদ জানায় তখন তাকে পিটিয়ে এবং তার পেছনে ছুরিঘাত করে তাকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা এই হত্যাকে শুধুমাত্র একটি হত্যা হিসাবে দেখছি না, আমরা দেখছি দীর্ঘদিন যাবৎ ভারতবর্ষের ভূখণ্ড হিন্দি ভাষীরা উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় মানুষদেরকে যেভাবে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেনের মতো দেখে, যেভাবে আমাদেরকে অভারতীয় এবং নন ইন্ডিয়ান হিসেবে দেখেছে, আমাদের চেহারা তাদের মতো না হওয়ার কারণে, আমাদের ভাষা তাদের সাথে না মেলার কারণে তারা আমাদেরকে তাদের লোক হিসেবে মনে করে না। আমরা আজকে আপনাদের সামনে এই সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে, এই গণধর্ণার মাধ্যমে এই জানান দিতে যাই, হিন্দি ভাষীদের যে এইরকম যে আচরণ আমাদের সাথে, এটা আজকের থেকে নয়, এটা স্বাধীনতার পর যেদিন থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তখন থেকে এই দ্বিচারিতা, এবং এটা হয়েছে সেখানের ভারত সরকারের এত দীর্ঘদিন যাবৎ একটি ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসন ব্যবস্থার কারণে আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চল আজকে ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে সব দিক থেকে পিছিয়ে। আমাদের অর্থনীতি, আমাদের এখানকার বিভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে, কর্মক্ষেত্র থেকে শুরু করে, ইভেন কর্মচারীদের বেতনক্রম পর্যন্ত তাদের সাথে আমাদের সমান নয়। এই সমস্ত দ্বিচারিতা এবং ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসন ব্যবস্থার ফলে আজকে সেখানকার মানুষরা উত্তর পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে কিছুই জানে না, বুঝে না। উত্তর পূর্বাঞ্চলে কারা থাকে, তারা কি ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে, কী ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ তারা করে থাকে, কিছুই জানে না। এই যে দ্বিচারিতা এবং উপনিবেশবাদ, সেই উপনিবেশবাদ এবং দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে আজকে আমরা এই গণধর্ণা এবং আপনাদের সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখীন হয়েছি। এই সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে আমরা এও জানান দিতে চাই, যদি হিন্দি ভাষীরা এবং ভারত সরকার উত্তর পূর্বাঞ্চলকে নিয়ে তাদের এই নীতি যদি বজায় রাখে এবং আমাদেরকে যদি নতুনভাবে তাদের মানে নীতি গ্রহণ না করে এবং সমান অধিকার না দেয়, আত্মমর্যাদার প্রশ্নে যদি আমাদেরকে তারা যদি অগ্রাধিকার না দেয়, তাহলে আমরা উত্তর পূর্বাঞ্চল নিয়ে, শুধু উত্তর পূর্বাঞ্চল নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য হব। তাতে যদি আমাদেরকে কেউ দেশদ্রোহীও বলে থাকে, তাতে আমরা কোনো মানে এক মুহূর্তের জন্য আমরা চিন্তা করব না। এটাই আজকে আমরা সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে আমরা সমস্ত ভারতীয়দের কাছে, সমস্ত হিন্দিভাষীদের কাছে এবং সকল ত্রিপুরাবাসী সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলের কাছে এই বার্তা দিতে চাইছি। 라자코라글니 시모밋니 꼭툼 지니 커랑 दिनैनि कोक्टमा अशोक जरा दैनो तेबो हाजरा हायंते हाकतनि कोक्टमा सायमाना बागै जयावै नायदंनि जिनि खरां Saboni nang Agartala, Saboni nang Bishramganj, Saboni nang Kanchanpur. O party muno tuino tung plaza. Hasteni thengkrung tongkhor. Fiaba dangmani jorawo rozak nai purong mong. Kok shanai holong jero khok nai hasteni hapong khatai. Joyoi nai tong dinarok chini khora.
একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। From Lychee Drink, refresh your feelings. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে! শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Tulungka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthok matringbo phayo. Abuni bajingno chini sonokomol jewelers ni bkhaktei tipra hasini joto rukurongno tongthok tiring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habya pharo. Tomo tiring hambai. Chini lang mani
Ashwini Netwala, better eyes for a better tomorrow. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. The historic Ramesh English Medium High Secondary School in Udaipur has officially embarked on its 75th anniversary milestone, marking the occasion with a grand 4-day Platinum Jubilee celebration. On this occasion, on the second day of the event, Chief Minister Dr. Manik Shah formally inaugurated the celebrations by lighting a traditional ceremonial lamp. In a significant blow to the interstate narcotics trade, the Assam Choraibari police successfully intercepted a major consignment of contraband cough syrup on Friday afternoon. The operation, led by Watch Sports in Search, uncovered a sophisticated smuggling tactic where illegal substances were hidden within fruit and vegetable shipments. The police have apprehended 2 individuals in connection with the smuggling attempt. In a powerful gesture of solidarity, former Member of Parliament from Uttarakhand and senior BJP leader Tarun Vijay arrived in Agartala to offer condolences to the family of the Angel Chakma, the Tripura student who was tragically demised in Dehradun. The cultural heart of Tripura began beating to the rhythm of literature as the 44th Agartala Book Fair was officially inaugurated on Friday evening at the Hapania International Fairground. The 13-day-long Festival of Wisdom was opened by the Chief Minister of Tripura, Dr. Manik Shah, in the presence of several distinguished leaders and a large gathering of bibliophiles. A terrifying robbery unfolded on Thursday night at the residence in Choraibari, leaving a security guard critically injured after a violent confrontation with a gang of armed miscreants. The incident occurred at the home of a local resident, Rupak Debroy. Taking advantage of the owner's absence, a gang of 5 robbers targeted the property under the cover of darkness.
The Tripura Pradesh Unorganized Workers Congress organized a massive protest march and demonstration in the capital city on Friday, voicing strong opposition against the central government's decision to restructure and rename the MGNREGA. The scheme, which now reportedly guarantees 125 days of work, has been rebranded as Viksit Bharat Ji Ramji. Tension simmered in the Ramnagar area of the capital on Friday after a rickshaw puller was reportedly subjected to a brutal physical assault by a group of youths. The victim, identified as Didar Hossain, has alleged that the attack was motivated by his religious identity. Bringing to you the news of the day. The historic Ramesh English Medium High Secondary School in Udaipur has officially embarked on its 75th anniversary milestone, marking the occasion with a grand 4-day Platinum Jubilee celebration. On this occasion, on the second day of the event, Chief Minister Dr. Manik Shah formally inaugurated the celebrations by lighting the traditional ceremonial lamp. The festivities, which began with a vibrant procession on Thursday, reached a pinnacle on Friday with the formal inaugural ceremony held on the school premises. Addressing a large gathering of students, faculty and alumni, the Chief Minister emphasized that Ramesh School is more than just an educational institution. It is a traditional pilgrimage site of learning that has shaped multiple generations. Over the last 75 years, this school has made a commendable contribution to the education system of our state, Dr. Shah stated. Lucky যে বোর্ড ত্রিপুরাতে আছে, ইউনিভার্সিটি এখানে আছে, এখানে গভর্নমেন্ট শুধু বিষয় না, অন্যান্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আসছে এখানে, এতগুলো এখন পড়াশোনার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয়ে যাচ্ছে এখানে। তো আজকে এখানে সিবিএসসিরও সুবিধা আছে, আইসিএসসিরও সুবিধা আছে, এবং সমস্ত দেশের মধ্যে বিভিন্ন যে রাজ্য তাদের আলাদা আলাদা স্টেট বোর্ড থাকে, যেমন আমাদের ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন। আমাদের এখানে কি আছে, আমাদের ত্রিপুরার যার যার রাজ্যে তার যে এখানে কালচার, তাদের যে ইতিহাস, তাকে কিন্তু ইনকর্পোরেট করতে হবে, তার যে তার যে বিভিন্ন বায়োডাইভার্সিটি ইত্যাদি, এইগুলো কিন্তু ইনক্লুড করতে হবে। আমার মনে আছে আমরা যখন ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন থেকেও আমরা পাশ করে যখন বাইরে পড়তে গেছি, আমাদের পক্ষে খুব সমস্যা হতো। এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ইউনিফর্ম এডুকেশনের কথা বলছেন, যদিও বামপন্থীরা এগুলোতে খুব আন্দোলন করতো, না বুঝেও অজ্ঞানতার কারণেও খুব হইচই করতো, কিন্তু আমরা দেখলাম এবং আমরা ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি যে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের যে সিলেবাসগুলো ছিল একদম পুরো এখানে কিন্তু ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনে এটা মানে পেস্ট করে দিয়েছে, এটা কপি পেস্ট যাকে বলে। এতে করে আমরা যে পড়াশোনা মানে পড়েছি ওয়েস্ট বেঙ্গল সেম, বাইরে গিয়ে আমরা দেখলাম সেখানে আমাদের পক্ষে পড়াশোনা খুব অসুবিধা হয়। ওখানকার যে মানে পড়াশোনার যে স্টাইল যেটা সিবিএসসির মধ্যে আছে, সেখানে গিয়ে আমাদের খাপ খাওয়াতে এমনিতেই সমস্যা হয়। এবং আমরা নিজেরাও দেখেছি, আমার নিজের একজন ব্যক্তি, আমরা যখন লখনৌতে আমি পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে যাই, এখান থেকে মানে ক্লাস 1-এ এই ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনে ক্লাস 1-এ ফার্স্ট হয়েছে, কিন্তু লখনৌ থেকে আমি কোনো স্কুলে ভর্তি করাতে পারি না, পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষা হয় না। আমি বললাম, আরে এই যে শিশু বিহার ইজ সাপোজ টু বি দ্য বেস্ট স্কুল ইন ত্রিপুরা ওই সময়, এবং সেই স্কুল থেকে যে ফার্স্ট হয়েছে, এই ফার্স্ট হয়েছে, আমার কী হয়েছে, আপনাদের তো মানে পরীক্ষা দিয়ে তো ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে, রেজাল্টে করছে। এখন একটু ওই স্টুডেন্টের দোষ নেই, এই যে কারিকুলাম, এই কারিকুলামে এই অসুবিধা আমাদের হতো। তো টিবিএসসিও এখন আস্তে আস্তে কিন্তু সিবিএসসির ধাঁচে এখন আসে, এই যে ইউনিফর্ম করা, এতেই কিন্তু অনেক সুবিধা। তা আমি ওনাদেরকে বলেছি, এই ধরনের সিবিএসসি হোক, আইসিএসসি হোক বা
ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডে হোক, ওপেন স্কুলিং হোক, যেগুলো ভালো ভালো যে তাদের যে কারিকুলাম সেগুলো যাতে ইনকর্পোরেট করে, তাতে করে আমাদের ছেলেমেয়েরা বাইরে গেলে তাদের যাতে অসুবিধা না হয়। এখানে ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডও একটা আছে। এই কারণে আজকের দিনেই কিন্তু আমাদের এই স্কুল কীভাবে হলো, কাদের অবদান, কাদের কারণে এই স্কুলটা আজকে এই জায়গায় এলো। আমার কাছে যা খবর আছে, আমি যা পড়ছিলাম, এই স্কুলকে ধ্বংস করার জন্য দুর্বৃত্তরা আগুনও লাগিয়ে দিয়েছে। আমরা জানি কিছু মানুষ এই ধরনের লিপ্ত হতো, বিশেষ করে 70 দশকে তো আমরা নিজেরা দেখেছি। এবং এই স্কুলকে পরবর্তী সময়ে কিছু কিছু ব্যক্তি তাদের সাহায্যার্থে, সাধারণ মানুষের সাহায্যার্থে আবার নতুন করে সেটা দাঁড়িয়েছিল। এবং আজকের দিনে এই ফাউন্ডেশন ডে আমি বলবো যে আজকে 2 জানুয়ারি, এই 2 জানুয়ারিতে আজকে যাদের আশীর্বাদে এই স্কুলটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যতগুলো বনেদি স্কুল আছে ত্রিপুরাতে, তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বনেদি স্কুল অফ ত্রিপুরা। তো সেই স্কুলের মান, মর্যাদা আর ইতিহাস আমরা যদি সবাই মিলে আমরা একবার এই দিনে মনে করা উচিত, প্রতিদিনই মনে রাখা উচিত এবং তাদেরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত। বিশেষ করে যার হাত ধরে আজকে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আপনারা সবাই জানেন। আমরা এখানে আসার সময় ওনাকে আমরা মাল্যদান করেছি, ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি। এই যিনি ধীরেন্দ্র, ওনার যে এখানে রমেশ বাবুর হাত ধরে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং 1951 সালের 2 জানুয়ারি, এবং পরবর্তী সময়ে যে ওনার যে পুত্র, উনিও শিক্ষাবিদ, যে ধীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, তাদের কারণে কিন্তু আজকে স্কুলটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং দুজনকে আমি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি 2-4টি কথা আপনাদের কাছে বলতে চাই। আমরা এই স্কুল থেকে পাশ করার পর সমাজসেবায়ও নিয়োজিত হয়েছে, বিধায়ক, মন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত এই স্কুল থেকে পাশ করছে। 3জন বিধায়কও এই স্কুল থেকে ওনারা পাশ করে বর্তমানে এখানে আছেন। আমাদের 2023 সালে এখানে, যদিও আমার কোনো বক্তা বলেছেন, 2023 সালে যখন এখানে আমি কয়েকটা ফাংশনে এর আগেও এসেছিলাম, এমন একটা অবস্থা দেখলাম যে ওয়ালটা মনে হয় সেখানেই পড়ে যাবে, সেদিনই পড়ে যাবে। আমি বললাম এটা কীরকম, এই স্কুলের এত নাম দাম, এবং আমার সত্যিই খুব খারাপ লাগলো। লাগার পর আমি বললাম যে না, এটা ঠিকভাবে করতে হবে। আরও কিছু কিছু দিল, দেওয়ার পরে আমরা 8,51,00,000 টাকা, যেটা আমার বক্তা বলেছেন যে নতুন ভবনের কাজ চলছে, অডিটোরিয়ামও নির্মাণের কাজ চলছে, প্রায় 8,51,00,000 টাকা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সিনথেটিক যে ফুটবল টার্ফ যে মাঠটা হচ্ছে এখানে, সেটাও প্রায় 5,89,00,000 টাকা দেওয়া হয়েছে। এবং আমরা চাই যে সমস্ত স্কুল, কারণ স্কুল হচ্ছে একটা মন্দিরের মতো, এখানে যারা স্টুডেন্টরা আছেন, যারা আমাদের আগামী দিনের যারা ভবিষ্যৎ, তাদেরকে যদি প্রপার প্ল্যাটফর্ম না দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু আমরা মানে আমাদের ভবিষ্যৎ একটা বিরাট গ্যাপ চলে আসবে। গ্যাপ যাতে কোনো অবস্থা না আসে, সেই দিকে আমাদের নজর রাখতে। আমি গতকালও একটা জায়গায় আমি বলেছি যে এই বিষয়গুলো নিয়ে, যে 50 বছর পূর্তি হয়েছে আমাদের ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন। তো সেখানে আমি বলেছিলাম ওনাদেরকে যে আমাদের এই ত্রিপুরাতে এখন যেটা সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, যেটাকে আমরা CBSE বলি, এক একটা বোর্ডের কিন্তু এক এক রকম কারিকুলাম থাকে। তো CBSEর যে কারিকুলাম, সেটা হচ্ছে একটা ইউনিফর্ম কারিকুলাম, কিন্তু তারা যেটার উপর জোর দেন, এটাকে বলে STEM, STEM। STEM মানে সায়েন্স, টেকনোলজি, ম্যাথামেটিক্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং। অর্থাৎ এখান থেকে যারা CBSE দিয়ে পাশ করে, তারা কিন্তু আগামী দিনে JEE এবং NEET-এর মধ্যে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ওদেরকে সেইভাবে প্রিপারেশন করে। এখন আসুন ICSE কি ইন্ডিয়ান সার্টিফিকেট অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, তাদের কি ইচ্ছা, তারা কিন্তু কম্প্রিহেন্সিভ সিলেবাস ওনাদের আছে এবং তারা ফোকাস করে অ্যানালাইটিক স্কিল
with strongness in the language. এইভাবে কিন্তু এক একটা মানে বোর্ডের কিন্তু আলাদা আলাদা আছে। আমাদের সময়ে আমাদের মনে আছে 1976 থেকে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন হয়। এর আগে রাজন্য আমল থেকে 1975 পর্যন্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ছিল। During the welcome address, Mr. Pradeep Kumar Chakrabarti, the school headmaster and the chairman of the Platinum Jubilee Organization Committee, provided an insightful overview of the school's 75-year journey. The event was graced by several high-ranking officials and public representatives reflecting the school's significance in the region. Notable attendees included Minister Pranajit Singh Roy, MLA Abhishek Debroy and Jitendra Majumdar, Rinku Lathar, District Magistrate of Gumudi, and Dr. Kiran Kumar K, Superintendent of Police. Reported by Rajiv from Udaipur, Chinikhorang. In a significant blow to the interstate narcotics trade, the Assam Choraibari police successfully intercepted a major consignment of contraband cough syrup on Friday afternoon. The operation, led by Watch Sports in Search, uncovered a sophisticated smuggling tactic where illegal substances were hidden within fruit and vegetable shipments. The police have apprehended 2 individuals in connection with the smuggling attempt. The breakthrough occurred around 3 p.m. on Friday during a routine inspections at the Choraibari Naka gate. A mini truck bearing registration number AS28AC2040 traveling from Guwahati towards Agartala via the Haplong-Silchar National Highway was flagged for a search. While the vehicle appeared to be carrying a legitimate load of various fruits and vegetables, the vigilance of the on-duty officers led to a deeper inspection. Hidden beneath the layers of fruit cartons, police discovered a massive stash of narcotics cough syrup. A total of 2,423 bottles, estimated black market value of approximately 24 lakh, was seized. The police have apprehended 2 individuals in connection with the smuggling attempt. They have been identified as Noor Jamal, the driver, and Raju Ahmed. Both suspects are residents of Barpeta district of Assam. আমাদের খবর ছিল যে এরকম নেশাযুক্ত দ্রব্য বাহনকারী গাড়ি আসতে পারে। চুরাইবাড়ি আউটপোস্ট যেটা আছে সেখানে আইসি অত্যন্ত তৎপরভাবে সেরকম সন্দেহযুক্ত গাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে সেটা আটক করেছেন এবং তারপর থরোলি সেটা চেকিং করাতে ভালো মতো একদম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চেকিং করাতে আমরা এখানে 2423টি বোতল পেয়েছি কোডেইন কাপ সিরাপ, যেটা ব্যান্ড সাবস্টেন্স, নেশাযুক্ত দ্রব্য, এটা সাইকোট্রপিক সাবস্টেন্স, এটা পেয়েছি। প্রত্যেক বোতলে 100 ml করে আছে, যেটার মার্কেট ভ্যালু ব্ল্যাক মার্কেটে যেটা ভ্যালু হবে 24 লাখের ঊর্ধ্বে হবে বলে আমরা সন্দেহ করছি। আর গাড়িটা আসছিল হাফলং বরপেটা রোড থেকে হাফলং হয়ে ভায়া শিলচর ত্রিপুরাতে যাচ্ছিল, আগরতলা যাচ্ছিল। সেই মতো গাড়িতে ছিল প্রচুর পরিমাণে ফলমূল এবং সবজি। আর ফলমূলের যেগুলো বাক্স যেগুলো আছে, ক্রেট বলে ইংরেজিতে, তার ভেতরে ওরা কাপ সিরাপ ঢুকিয়ে রেখেছিল। আমরা সেগুলো জব্দ করেছি। ড্রাইভার আটক হয়েছে এবং ড্রাইভারের সাথে একজন হেল্পার ছিল, হ্যান্ডিম্যান ওর হেল্পার হোয়াট এভার ইউনিসে, ওদের দুজনকে আমরা আটক করেছি। আর যথোপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা এখন নেওয়া হচ্ছে। একমতো ওদের বিরুদ্ধে এখন কেস রেজিস্টার হয়েছে আর সেই মতো আইনগত শাস্তি প্রদান করা হবে। According to the police, a formal case has been registered under the NDPS Act. The due will be produced before the court for further legal proceedings.
Bureau Report Chini Khurang. In a powerful gesture of solidarity, former Member of Parliament from Uttarakhand and senior BJP leader Tarun Vijay arrived in Agartala to offer condolences to the family of the Angel Chakma, the Tripura student who was tragically demised in Dehradun. Following a visit to the grieving family's residence, Tarun Vijay addressed a joint press conference at the BJP state headquarters on Friday. He was accompanied by several key leaders including Minister Santana Chakma, Bimal Kanti Chakma State BJP Vice President, Shambulal Chakma State General Secretary of Yuva Morcha, and Sunil Saka State Media in charge. Addressing the media, Tarun Vijay emphasized that he had come as a representative of the people of Uttarakhand to share the pain of Angel Chakma family. He expressed deep regret over the heart-wrenching incident and took a firm stance on the legal proceedings. The former MP lauded the swift response of the Uttarakhand government led by CM Pushkar Singh Dhami. Tarun Vijay noted that the entire state of Uttarakhand has been paying tribute to Angel Chakma in various locations, a level of public mourning and collective grief he described as unprecedented for the state. ये हमारी टॉप प्रायोरिटी, प्रथम प्राथमिकता है। आज जब मैं उनके गांव में गया माछीमार में, उससे पहले मैं माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी से मिला था और उनसे पूरे उत्तराखंड की संवेदना, मुख्यमंत्री जी की संवेदना, उत्तराखंड के जन जन की संवेदना उनके साथ हमने साझा की और ये संप्रेषित किया कि पूरा उत्तराखंड उतना ही दुखी है एंजल चकमा के मृत्यु से जितना त्रिपुरा दुखी है। उत्तराखंड और उत्तर पूर्वांचल एक है और हम आपके दुख में शामिल हैं, यह बताने आया। आज जब मैं एंजल चकमा के पिता से मिला तो उनसे मिलकर हम समझ नहीं सके कि क्या बात करें। एक पिता का दुख जिसने अपने बेटे को आगे पढ़ने के लिए भेजा, अच्छा होनहार बनकर एक नया भविष्य बनाने और पूरे परिवार को आगे ले जाने के लिए भेजा। वह परिवार जब अपने पिता की अपने पुत्र की मृतदेह वापस लेता है तो उसको समझ पाना बहुत संभव नहीं होता है। मैं उनके पूरे परिवार से मिला, माइकल से मिला, उनके दादा माणिक्य चकमा से मिला। उनका एक ही कहना है, हमको कुछ नहीं चाहिए आपका, केवल हमको न्याय चाहिए। वी वॉन्ट जस्टिस फॉर एंजल चकमा और उसको हमने पूरी तरह से सपोर्ट किया है। हमने उनको कहा कि त्रिपुरा एंड उत्तराखंड आर वन इन डिमांडिंग जस्टिस फॉर एंजल चकमा। वी विल मेक श्योर दैट एंजल चकमा गेट्स जस्टिस। न्याय मिलना चाहिए और जो अपराधी है उनको फांसी की सजा मिले, इसका पूरा कार्रवाई होनी चाहिए। उन सब पर हत्या का आरोप लगा है। उनके पिता ने यह भी कहा है कि वे चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने धन्यवाद दिया, पुष्कर सिंह धामी जी को, उन्होंने भी उनकी सहायता की है और त्रिपुरा सरकार ने असाधारण रूप से मुख्यमंत्री मानिक साहा जी ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से 4 बार बातचीत की है और यही बताता है कि त्रिपुरा सरकार इस मामले में कितना सीरियस, कितना सिंसियर है और इस मामले को पुश कर रहे हैं कि किसी भी कमी को नहीं रहने दिया जाए। जो वो अपराधी है वो भारत माता के अपराधी है और उनके पिता तरुण प्रसाद चकमा जी ने कहा कि जिस प्रकार से जांच होनी चाहिए उसमें कुछ और नई बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने प्रार्थना की है कि इस जांच का थोड़ा दायरा बढ़ाया जाए। हमने उसको माना है और यही बात मैं उत्तराखंड सरकार को बताऊंगा। और उनके पुत्र को भी बहुत कष्ट है, अब वे उसको बाहर, घर से बाहर भेज पाने की स्थिति में नहीं है। उनके पिता भारत के सैनिक हैं, भारत माता की रक्षा करने वाले फौजी हैं, वो इज ए सोल्जर। तो इसलिए उसके परिवार की चिंता करना उत्तराखंड और त्रिपुरा दोनों का कर्तव्य है। हमने उनको बताया कि एंजल चकमा को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तराखंड में जगह जगह विभिन्न जन संगठनों ने स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस श्रद्धांजलि सभा की। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। इतना एंजल चकमा की मृत्यु ने हमको झकझोर दिया है और उनको ये भी उनकी इच्छा है कि यह न्याय मिले तथा माइकल जो एंजल चकमा का छोटा भाई है उसको किसी करुणा के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ कंपैशन यहाँ पे सरकार में नौकरी मिले।
यह हम सरकार से भी प्रार्थना करेंगे और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। हम समझते हैं कि पूर्वांचल, उत्तर पूर्वांचल पूरे भारत का मुकुटमणि है। अगर कोई भी हमारे बच्चों के बारे में अभद्र टिप्पणी और उन पर हमला करता है तो भारत माता पर हमला है, वह देश विरोधी कृत्य है, वह देशद्रोही कृत्य है, इतना हम मानते हैं। मैं पिछले 40 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हूँ। मैं सांसद रहा हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी का रहा हूँ और नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन रहा हूँ। अब पिछले 30 वर्ष से जनजातीय समाज, विशेषकर उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र के बच्चों के लिए हम शिक्षा का भी काम कर रहे हैं। इसलिए यह विषय हमारे हृदय के बहुत निकट है। यह मानवीय विषय है और इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं कि मोदी सरकार में जनजातीय समाज और उत्तर पूर्वांचल इट्स ऑन टॉप प्रायोरिटी। पिछले 75 साल में उत्तर पूर्वांचल में जो विकास कार्य नहीं हुआ, जो राजमार्ग नहीं हुए, जो शिक्षा के संस्थान नहीं खुले, वे अभी खुले हैं और 2014-15 की तुलना में 119% अधिक बजट, 119% अधिक बजट उत्तर पूर्वांचल को मिला है। तो उत्तर पूर्वांचल हमारे आंखों का तारा है, हम इसको कभी भी उपेक्षा होने नहीं देंगे। Despite the message of solidarity, the press conference saw moments of tension. While Tarun Vijay was vocal about the investigation and his sympathies, he reportedly declined to answer specific questions raised by various quarters regarding the social and systematic factors that led to the incident. Reported by Amir from Agartala, Chinikhorang. The cultural heart of Tripura began beating to the rhythm of literature as the 44th Agartala Book Fair was officially inaugurated on Friday evening at the Hapania International Fairground. The 13-day-long Festival of Wisdom was opened by the Chief Minister of Tripura, Dr. Manik Saha, in the presence of several distinguished leaders and a large gathering of bibliophiles. This year's fair is centered around a profound patriotic theme, Vande Mataram, marking a 150th anniversary of India's national song. During the inaugural ceremony, Chief Minister Dr. Manik Saha emphasized the role of books in shaping a progressive society and encouraged the younger generation to look beyond digital screens towards the timeless habit of reading. The inauguration ceremony was graced by a host of prominent political and social figures, including MLA Minarani Sarkar, Ram Prashad Pal, Honorable MLA and Deputy Speaker of Tripura Legislative Assembly, AMC Mayor and MLA Deepak Majumdar, officials from the ICI department led by Director Bim Bishar Bhattacharjee. The fair, which is scheduled to run until January 14, 2026, promises a vibrant atmosphere for residents and visitors alike. Over 183 stalls featuring publishers from Tripura, Kolkata, Delhi and Guwahati. The state government has arranged free bus services from various points in Agartala to Hapania until 9 p.m. daily. तो जब तक वो सुगंध नहीं आएगा ना तब तक कंसंट्रेशन भी नहीं आएगा। इसलिए ईमेल ठीक है, ई बुक जरूरी भी है क्योंकि बहुत सारा बुक फिजिकली बहुत कॉस्टली भी पड़ता है, आजकल ये चल रहा है अभी, लेकिन बुक की। The organizing committee has planned a series of intellectual and cultural engagements over the next 2 weeks. Over 1,700 artists are expected to participate in the music and dance soccas. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. A terrifying robbery unfolded on Thursday night at the residence in Choraibarai, leaving a security guard critically injured after a violent confrontation with a gang of armed miscreants. The incident occurred at the home of a local resident, Rupak Debroy. Taking advantage of the owner's absence, a gang of 5 robbers targeted the property under the cover of darkness. The criminals demonstrated significant premeditation. Before entering the main complex, they used tools to cut through the thin boundary fence. In a strategic move to avoid detection,
They also severed the wires of the CCTV cameras installed on the premises, rendering the surveillance system non-functional. The situation turned life-threatening when the house guard identified as Pritesh Rajbongshi intercepted the intruders. According to reports, 3 members of the gang initially launched a physical attack or physical assault on Rajbongshi. As he continued to resist, all 5 robbers joined in, attempting to take his life by strangling him with a rope. The guard was also reportedly attacked with sharp weapons, leaving him with severe injuries. The robbers eventually fled the scene as the guard's screams alerted neighbors. Local residents rushed to the property and discovered a severely injured Rajbongshi. Churaibari police were immediately notified and arrived at the spot shortly after. The victim, Pritesh Rajbongshi, was rushed to a nearby hospital where he is currently undergoing medical treatment for his injuries. গতকালকে রাত্রে 1টার সময় আমি একটা টিনের আওয়াজ পাইয়া আমি উঠিয়া লাইটটা জ্বালাইছি। লাইটটা জ্বালানোর সাথে একজন মানুষ আমার দরজার সামনে গিয়া দিদি বাঁচাও এরকম চিৎকার দিছে। আমি লাইট জ্বালাইছি, এরপরে যাচ্ছি দপদপ একটা শব্দ পাইছি আমরা পিছন দিকে। এরপরে লাইট জ্বালাইয়া দরজা খুলিয়া দেখি আমার গ্রিলের সামনে একজন মানুষ। এরকম এরপরে দেখছি যে আমরা লাগা বাসার ওই ফালাদার একজন, তাদের কয়েকজনে বেড়ে মাথা উঠে মারছে উঠছে ফাটাইছে উঠেছে, রক্ত আমার এখানে ফালাই। এরপরে আমি চিৎকার দিচ্ছি, সব মানুষ আইছে দেখছে। কার বাড়ি এটা? রূপক দেবরা। তাই না কই? তাই কই আছে। মানে কি উদ্দেশ্যে তারা আক্রমণ করছিল? চুরি বা ডাকাতি এরকম? চুরি বা ডাকাতি এটা উদ্দেশ্যে আক্রমণ আছে। তারপরে তারা কই নিয়ে যাওয়া হয়েছে? এরপরে তো ফায়ার ব্রিগেড আইছে, মানুষ আইছে, থানাও আইছে। এরা ফায়ার ব্রিগেড দিয়ে তো কদমতলা পাঠাইছে হাসপাতালে। এটা কত নম্বর ওয়ার্ড? 3 নম্বর ওয়ার্ড। কোন পঞ্চায়েত? চুরাইবাড়ি পঞ্চায়েত। রাত্রে অনুমানিক 1টা হইব। আমার কাছে তার যার বাড়ি, এটা আমার বন্ধুর বাড়ি, রূপক দেব রায়। সে তার খোয়াইতে একটা বাড়ি আছে, এই বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান এলে আজকে গেছে, গতকালে গেছে আর কি। পাশের বাড়ির সুক্তা যে, তাই আমার ফোন করছে অনুমানিক রাত্রে 1টা হইব। ফোন করার পরে যে এইরকম ঘটনা, আমরা আইসি আইয়া ফারাদা রাখতে গেছিলো একজনের, রাজু ভাইয়ের নাম, তারা ফারাদা রাখতে গেছিলো। তার কাছ থেকে আমার যতটুকু শুনছি প্রায় 4 জন, অনুমানিক 4 জন হয়েছে। 4 জন কালো কাপড় পরা, মুখে কালো কাপড় বাঁধা। তারে প্রথম মুখে কাপড় দিচ্ছে, তার কাপড় দিয়া তারপরে রশি দিয়া তারা বাঁধছে। বাঁধার পরে রশির মধ্যে তার যে রশি দিয়ে বাঁধছে, রশির মধ্যে হাত দিয়ে এমনি রশিতে আটকাইছে। আটকাইয়া 4 জন লোক দস্তা করে লাস্টে তার মাথার 2-4টা বাড়ি মারছে। আমি আজকে মাথা দিয়ে প্রচণ্ড রক্ত পড়ে, শরীর রক্ত পড়ে, আস্তা শরীর খাপের। 4 জন মানে পটকাইয়া দৌড়িয়া টিন ভাঙ্গিয়া পাশে বাড়ি সুক্তার বাড়ি গেছে। সুক্তার বাড়ি গিয়া বারিন্দাত পড়ছে, কইরা দিদি কয়ে চিৎকারছে, দিদি রূপকদার বাড়ি বাঁচাও। তখন তাই আমরা ফোন করছি। এরপর আমরা আইলাম, আইয়া যা দেখলাম যে টিন ভাঙ্গা খুব সময় ঢুকিয়া আবার পেছন দিকে বার হয়ে গেছে। মানে কোনো কিছু নিতে পারছে কিনা এখন তো আমরা কইতে পারতাছি না। ঘরটা খোলা না হইলে, মালিকটা না আইলে কি নিছে না কিছু বুঝতেছি না। আপাতত তো বাড়িতেই কিছু বোঝা চাইতেছে না। আর ওই পাহাদার যিনি আসছিলেন ওনার অবস্থা? পাহাদার তো কদমতলা হাসপাতাল, রাত্রে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার ব্রিগেড ডাক্তার পাঠাইছি। এবার কদমতলা হাসপাতাল থেকে সেলাই টেলাই দিয়া 9টা, খুব সময় 9টা সেলাই লাগছে মাথায়। সেলাই দিয়া এরপরে ধর্মনগর হসপিটাল বর্তমানে আছে। এলাকাবাসী হিসাবে আপনারা প্রশাসনের নিকট কি দাবি রাখবেন? মানে এলাকাবাসী হিসাবে প্রশাসনের কাছে দাবি কি রাখবো, পরপর প্রতিনিয়ত কারো বাড়ি সন্ধ্যাবেলা, কারো বাড়ি রাত্রেবেলা, মানে এটা নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে গেছে। আমরা চুরাইবাড়িতে, বিশেষ করে চুরাইবাড়িতে প্রশাসনের কাছে প্রতিবার যাইতাছি, গিয়া প্রশাসনও বোঝা যায় নির্বিকার, তারাও কিছু করার মতো নাই। আর আমরা পাবলিক কী করবো, আজকে একটা আমরা কড়া ডিসিশন নিব, পদক্ষেপ কমিটি আমরা আলোচনা করতে আসি। কি মনে হয় ফাঁকা বাড়ি এগুলো চোর ডাকাতরা কিভাবে মানে করতে পারে? তারা জানে কার বাড়ি কখন না। একবারে বিশ্বস্ত লোক, এবং আমার খুব সময় আমাদের ধারণা এটা খুব পাশাপাশি এরিয়ার লোক। তারা একটা টিম আছে, কার বাড়িতে কবে লোক বাড়িতে থাকে না, সেই বাড়িতে তারা তালা ভাঙার চেষ্টা করে, গড় ঢুকার চেষ্টা করে। মানে একটা ভালো নেটওয়ার্ক একটা আছে, সমস্ত চুরাইবাড়ি কদমতলা মিলিয়ে আমার মনে হইতেছে এটা ভালো নেটওয়ার্ক, সব জায়গায় তারা লোক রাখা আছে। A formal FIR has been lodged at the Churaibari police station. The local police have launched a massive manhunt to identify and apprehend the 5 suspects. Bureau report, Chinikhara. The Tripura Pradesh Unorganized Workers Congress organized a massive protest march and demonstration in the capital city on Friday, voicing strong opposition against the central government's decision to restructure and rename the MGN Rega.
The scheme, which now reportedly guarantees 125 days of work, has been rebranded as Viksit Bharat Ji Ramji. This move has sparked a wave of criticism from opposition parties, particularly the Congress, who view it as an attempt to erase the legacy of Mahatma Gandhi. The protest rally commenced from the Pradesh Congress Bhavan and traversed through various key arterial roads of Agartala. While the initial plan was to conclude the march with a mass sit-in at the foot of the Mahatma Gandhi statue near the Circuit House, the situation escalated as the rally reached the Buddha Mandir area. Heavy police deployment intercepted the protesters near Buddha Mandir, preventing them from proceeding towards the Circuit House. Speaking to the media, Shantanu Paul, chairman of the Unorganized Workers' Congress, lashed out at the Modi-led central government. He argued that the name change strategy is a direct attack on both the heritage of the father of the nation and the fundamental rights of rural workers. প্রোগ্রামটা ছিল পোস্ট অফিস চমনি থেকে মহাত্মা গান্ধীর পাদে আমরা গিয়ে আমাদের প্রতিবাদটা জানাবো, কিন্তু আমরা এখানে আসার পরে আমাদেরকে আটকে দিয়েছে যে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে মিছিলটা করে আসছি, কিন্তু তারপরেও আমাদেরকে যেতে দেয়নি। আর আজকের প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্যটাই হয়েছে যে বিগত দিন যে একটা কালো আইন চালু হয়েছে, শ্রমকোট হয়েছে, তা তো হয়েছে, তারপরেই আবার মনরেগার কাজটা পুরাটাই বাতিল করে দিয়েছে। তো সেটা তো গরিবদের পেটে একদম লাথি মারা, এছাড়া তো আর কিছু না। কারণ মানুষে জানতো যে গ্রামের মানুষরা কিছু না কিছু মাসে সে একটা টাকা পেত, 15 দিনের কাজ করুক আর 10 দিনের কাজ করুক, টাকাটা আসতো, সেই টাকাটা দিয়ে ওদের সংসার চলতো বা ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার একটা কাজ আসতো। সেই টাকা কাজটি তো টোটাল বন্ধ করে দিয়েছে। তো এখন দেখা যাচ্ছে যে সরকার যে গরিবদের সাথে নেই, তারা গরিবদের একটার পর একটা বঞ্চনাই করে চলছে। শ্রম কোড দিয়েছে একটা প্রত্যেক শ্রমিকের কাজে বাতিল করে দিচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে রেগার নাম পরিবর্তন করে আগে যেমন কাজ না হলে একটা RTI দেওয়া যেত, সেটাও এখন দেওয়া যায় না। এবং আগে গভর্নমেন্ট ইউপি গভর্নমেন্ট থাকতেন 90% টাকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দিত, 10% স্টেট গভর্নমেন্ট দিত। আর এখন সেটা করছে 40% টাকা দিতে হবে স্টেট গভর্নমেন্টের, আর 60% টাকা দেবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। তাহলে ওই টাকা দিয়ে কিভাবে হবে? কারণ স্টেট গভর্নমেন্টে তো 10%ই টাকা দিতে পারে না, তারা 40% কোথা থেকে দেবে টাকা। তাই প্রতিবাদে আমাদের আজকের এই মিছিল, এবং আমরা সরকারের কাছে আমাদের এইটাই দাবি যে আমাদের যে মহাত্মা গান্ধী মনরেগার যে কাজটা, সেটা পুনরায় ওই নামেই থাকতে হবে এবং ওই কাজটা যেন চালু থাকে। আমার নাম শান্তনু পাল, আমি অল ত্রিপুরা আনঅর্গানাইজড ওয়ার্কার কংগ্রেসের চেয়ারম্যান, এবং সেই বিলটার প্রতিবাদে আজকে আমরা এখানে বিলটাকে পড়লাম। This protest is part of a nationwide series of demonstrations by the Congress Party. In Tripura, the Unorganized Workers Congress has vowed to intensify its movement if the original identity of the world's largest work guarantee scheme is not restored. Reported by Amit from Agartala, Chinikhorang. Tension simmered in the Ramnagar area of the capital on Friday after a rickshaw puller was reportedly subjected to a brutal physical assault by a group of youths. The victim, identified as Didar Hossain, has alleged that the attack was motivated by his religious identity. According to the complaint filed by the victim, the incident occurred in the Nivedita Club locality of Ramnagar. Hossain stated that he was intercepted by a group of young men while he was performing his daily rounds. The situation took a violent turn during the encounter. Hossain alleged that the youths initially asked for his name, and upon realizing he belonged to the Muslim community, they began beating him mercilessly. 6টার দিকে আমি রিক্সা জমা দিয়ে আমি রিক্সা চালাই। আমার বাড়ি হচ্ছে বিচ্ছিন্ন মনুবাজার, আমি এখানে বাটিয়াবনগর বিটারবনে ভাড়া থাকি, ভাড়া থেকে রিক্সা চালাই। তো অন্যদিন একটু রাইড করে যাই, মনে অসুবিধা হয় না, তবে আজকে একটু সকালেই যাইতেছি কারণ ঠান্ডা লাগবে, ঠান্ডা মাই দিন। তো রিক্সা জমা দিচ্ছি আমি, কৃষ্ণ তাই নাম কীটা জানি আমার মনে পড়তো না, হ্যাঁ মালিকটার নাম, তখন অন্য সময় মনে থাকে, এখন মনে নেই আর কি। তো রিক্সা জমা দিচ্ছি, জমা দিয়া আমি
গাঙ্গায় কালী মন্দিরটার সামনে আইছি, এখান থেকে আমি মোবাইল লাগাইছি আমার বাড়ি করে। কোনখানে ভাড়া থাকেন? আমি বাটি অমরনগর বিশালগঞ্জ ভাড়া থাকবো। তো এখানে আইয়া আমি মোবাইল লাগাইছি আমার বাড়িতে কল করবো। কল করতে করতে আমি নিবেদিতা ক্লাবটার সামনে আইছি। এই ক্লাবটার সামনে আইছি, আমি কলে আছি, আমি কারোর কোনো কথা নাই, আমি মোবাইলে কথা। তো এখানে কিছু খোলা হয় না আছে, 4-5 জন খোলা হয় না আছে, তারা আনন্দ ভর্তি করতেছে। তার লোক আমার মা দুধ কিছু নেই, আমি আয় হতেছে আমার সাথে। তো পেছন দিয়ে আমার একজন ডাক যে দাঁড়াইছে, দাঁড়ানে আমার এই তোর নাম কিটা? আমি কি আমার নাম দিদার হোসেন। এই দিদার হোসেন কইছি কি রে শালা মুসলমান, তারে পড়া দে, তারে দর। এবার দর করেছে একটা খিচালাইছে আমার কিছু না, আমি তো হালকা অবস্থায় আছি, তেমন একটু না আমার মারবো বলে এমন জানি না, আমি ইটাতে বালু দিয়ে উঠে পড়ছি। এবার বালু উঠে পড়ো না, এবার 2-3 জন ইয়ে বালু দিয়ে আগ করে আমার এত দুঃখ আমাদের পুরা খাদা লেগেছে বালু তোলে। তখন আমি চিন্তা করছি আমি বালু তোলা থেকে আমি তো আর না, আমি একটু আছি, তবে আমি চিন্তা করছি আমি যেমন আমার মারা লাগবো। এখান থেকে কিভাবে উঠছি আমার আল্লাহ ছাড়া আর কেউ রক্ষা করে। কতজন আছিল তারা আসলে 4-5 জন আসিল। তো এখান থেকে উঠছি, উঠতেছে যে আমি সাইড দিয়ে কিভাবে বালু তারা মারছে যে কি কইছে, তারা কি লিগে মারছে? এই দে আমি মুসলমান কইয়া মারছে, কয়েক সালার মুসলমান আমার বাংলাদেশের, তোরা বাংলাদেশে দে আমরা হিন্দুদের পুরা দেওয়া লাইছি, তোরা এটা প্রতিবাদ করস না কি কইয়া আবার দিন ধরে কি চালাইছে একটা কিছু না। আমি ফিজের রাস্তা পড়ছি। আচ্ছা, যে সময় মারধর করছে তখন আশেপাশে লোকজন আসছিল কি? লোকজন অনেকগুলো আছে, অনেক আইয়ে যায়, বাইক লিয়ে আইয়ে। আমি বাবার ডাকছি, ভাই ডাকছি, ভাই আমার বাসাও, আমার মায়ের আইতেছে, আমার অন্যায় কিটা আমি। যারা মারধর করছে আপনারা তারা বয়স কিরকম? তারা বয়স 25-30 এরকম থাকবে। তারা কি মানে চিনতে পারছেন আপনি? যারা আমি তারাকে আরো চিনতে পারি না, কিন্তু এমনি মুখ দেখতে চিনতে পারবো, এরকম একটা ইয়ে আছে আমার। জায়গাটার নাম কি যেখানে মারছে আপনারা? নিবেদিতা ক্লাবের সামনে, এখানে বালু আছে রাস্তার সাইডে, এই বালুটা উপরে আমার মারছে। আপনার নাম কি? আমার নাম দিদার হোসেন। কতদিন ধরে আপনি আগরতলায় বসবাস করেন? আমি আগরতলা বসবাস করি যে আজকে থেকে প্রায় 25 বছর হয়েছে। আমি 25 বছর ধরে এখানে থাকতাম না, আমি মাঝখান দিয়ে বাড়িতে আসা যাওয়া করে রিক্সা চালাই। যে সময় হ্যান্ডেল মারে না রিক্সা আসলে ওই সময় মোটামুটি আমি আগরতলা রিক্সা চালাইতে। আপনার রিক্সা কি ভাঙচুর করছে? না, রিক্সা ভাঙচুর করছে না, রিক্সা আমি জমা দিয়ে গেছি। রিক্সা জমা দিয়ে আমি আমার রুমে যাইতাম কাছাকাছি। Following the assault, Didar Hossain reached the West Agartala police station to seek justice. The promoter minority cell chairman Shah Alam accompanied the victim and strongly condemned this incident. প্রথমে সংখ্যালঘুদের রক্তের ধারার মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে জানাই শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা। কারণ আপনারা দেখছেন প্রতিনিয়ত রাজ্যের প্রত্যেকটা জায়গার মধ্যে সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হচ্ছে। উনি একজন রিক্সা ড্রাইভার, উনি রিক্সা চালায়, আজকে সারাদিনে 1200 টাকা উনি রোজগার করেছে। ওনাকে ওনার ধর্ম নিয়ে গালি দিয়ে মুসলিম বলে বিভিন্নভাবে ওনাকে আক্রমণ করছে। ওনাকে মাটির নিচে প্রথমে আপনার পুঁতে দিয়েছে, তারপর ওইখান থেকে তুলে ওনাকে জ্বালানোর চেষ্টা করছে আগুন দিয়ে। তো আমরা বলবো যে আমরা জানি যে রাজ্য প্রশাসনের কাছে আমরা বিচার পাবো না, সংখ্যালঘু অংশের মানুষরা আমরা বিচার পাবো না, আমরা জানি। এই পশ্চিম থানায় দাঁড়িয়ে বলছি যে আমরা বিচার পাবো না। এর আগেও অনেক কমপ্লেন এই পশ্চিম থানায় আমরা সংখ্যালঘুরা করেছি, কিন্তু আমরা বিচার পাইনি। যদি বিচার পেতাম তাহলে আজকে সংখ্যালঘু অংশের মানুষের আমরা আজকের দিনটা অন্তত পক্ষে একটু শান্তি চাইছিলাম রাজ্যের প্রশাসন, রাজ্য সরকারের কাছে। কিন্তু একটা জিনিস বলতে চাই, সরকার কিন্তু জনগণ দিয়ে হয়, সরকার কিন্তু সরকারের অংশ, সংখ্যালঘু অংশের মানুষও এ রাজ্যের। তো আমরা বলবো রাজ্য সরকার, রাজ্য প্রশাসনকে যে আমরা সংখ্যালঘু অংশের মানুষকেও একটু বাঁচতে দিন, মাথা উঁচু করে আমাদের পাশেও একটু দাঁড়ান, আমাদের দিকে একটু লক্ষ্য রাখুন। আমরা আর কি বলবো, আমাদের কাছে আর ভাষা নেই। তো আপনার কাছে স্টেটমেন্ট দিল যে উনি রিক্সা রেখে বাড়িতে যাচ্ছে, ওনাকে 2টা যুবক ডাক দিয়েছে, ওনাকে মুসলিম প্রথমে নাম বলেছে দিদার হোসেন, মুসলিম বলাতেই ওনাকে আক্রমণ করেছে। ওনার স্টেটমেন্টে আপনারা স্পষ্ট, এখানে তো লুকোচুরি মিথ্যার কিছু নেই ভাই। আপনারা স্পটে যান, যেখানে ওনাকে পুঁতে রেখেছে, পুলিশকে বলুন যেতে। ওনার কাপড়, টাকা পয়সা, আপনার কাপড় মনে ওইখানে পরে আছে, টুপি, মাফলার কাপড় টাপড় পরে আছে, টাকা টোকাটি নিয়ে গেছে। তো এইগুলা তো রাজ্যের সংস্কৃতি না, এরকম না। তো আমরা কার কাছে বিচার চাইবো? কার কাছে বিচার চাইবো? আমাদের কে আছে?
যে আমরা বিচার চাইবো এই রাজ্যের মধ্যে। আমরা সংখ্যালঘু অংশের মানুষরা কার কাছে বিচার চাইবো বলুন? আপনাদের মিডিয়া বন্ধুদের বলছি, কার কাছে বিচার চাইবো? আপনারা জানেন বিগত কিছুদিন আগেও আমরা কমপ্লেন করেছি এরকম অনেক দুষ্কৃতীদের অ্যারেস্ট করার জন্য, করেছে এখন পর্যন্ত। সরকার একদিক, আমরা রাজ্যবাসী একদিক। রাজনীতি ইম্পর্টেন্ট না, আজকের দিনে রাজনীতি ইম্পর্টেন্ট না। আজকের দিনে কে হিন্দু মুসলিম, কে খ্রিস্টান, কে তিপ্রাসা, ওইটা ইম্পর্টেন্ট না। ইম্পর্টেন্ট আমরা ত্রিপুরাবাসী। কে কংগ্রেস, কে সিপিএম, কে বিজেপি, কে ত্রিপুরা মথা, ওইটা ইম্পর্টেন্ট না আজকের দিনে। আজকের দিনে ইম্পর্টেন্ট আমরা রাজ্যবাসী, এ রাজ্যের সন্তান, এ রাজ্যটা আমাদের। এটাকে যারা বরবাদ করছে, আমি প্রশাসনকেও দায়ী করব। প্রশাসন এই পশ্চিম থানাতে দাঁড়িয়ে কেন তারা অ্যারেস্ট করে না? আমরা অনেক কমপ্লেন করেছি। আপনারা মিডিয়া বন্ধুরা দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করেন, এগুলো দেখেন, আপনারা কন্টিনিউ দেখেন। আমরা থানাতে আসি, এসব কমপ্লেন করি, কিন্তু আসামিরা অ্যারেস্ট হয় না। কেন হয় না? কেন অ্যারেস্ট করে না? প্রশ্নটা আপনাদের কাছেই থাক আমাদের। আমরা আবারও আপনাদেরকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সংখ্যালঘু অংশের মানুষের রক্তের মাধ্যমে। The police have registered the case and initiated a preliminary investigation into the matter. Report to be Pranav from Agartala, Chinikhorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhorang. প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Tulungka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthokma tringbo phayo. Abuni bagino chini sonlokomol jewelers ni bakhaktei tipra hasni joto rukurongno tongthok tiring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habya pharo. Tomo Tring Hambai. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র, থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence.
Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura. Be a part of ICFA University, Tripura and shape your future. Admissions open now. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. The historic Ramesh English Medium High Secondary School in Udaipur has officially embarked on its 75th anniversary milestone, marking the occasion with a grand 4-day Platinum Jubilee celebration. On this occasion, on the second day of the event, Chief Minister Dr. Manik Shah formally inaugurated the celebrations by lighting a traditional ceremonial lamp. In a significant blow to the interstate narcotics trade, the Assam Choraibari police successfully intercepted a major consignment of contraband cough syrup on Friday afternoon. The operation, led by Watch Sports in Search, uncovered a sophisticated smuggling tactic where illegal substances were hidden within fruit and vegetable shipments. The police have apprehended 2 individuals in connection with the smuggling attempt. In a powerful gesture of solidarity, former Member of Parliament from Uttarakhand and senior BJP leader Tarun Vijay arrived in Agartala to offer condolences to the family of the Angel Chakma, the Tripura student who was tragically demised in Dehradun. The cultural heart of Tripura began beating to the rhythm of literature as the 44th Agartala Book Fair was officially inaugurated on Friday evening at the Hapania International Fairground. The 13-day-long Festival of Wisdom was opened by the Chief Minister of Tripura, Dr. Manik Shah, in the presence of several distinguished leaders and a large gathering of bibliophiles. A terrifying robbery unfolded on Thursday night at the residence in Choraibari, leaving a security guard critically injured after a violent confrontation with a gang of armed miscreants. The incident occurred at the home of a local resident, Rupak Debroy. Taking advantage of the owner's absence, a gang of 5 robbers targeted the property under the cover of darkness. The
Tripura Pradesh Unorganized Workers Congress organized a massive protest march and demonstration in the capital city on Friday, voicing strong opposition against the central government's decision to restructure and rename the MGN-Rega. The scheme, which now reportedly guarantees 125 days of work, has been rebranded as Viksit Bharat Ji Ramji. Tension simmered in the Ramnagar area of the capital on Friday after a rickshaw puller was reportedly subjected to a brutal physical assault by a group of youths. The victim, identified as Didar Hussain, has alleged that the attack was motivated by his religious identity. Bringing to you the news of the day. The assault on a rickshaw puller in Agartala's Ramnagar area has escalated into a significant political and communal flashpoint. Following the brutal attack on Didar Hussain on Thursday night, senior Congress leader and MLA Sudeep Roy Burman visited the Ramnagar outpost on Friday to demand immediate accountability from the law enforcement authorities. On Friday, MLA Sudeep Roy Burman met with the officer in charge of Ramnagar outpost and the USI of the West Agartala police station. During the high-level meeting, Burman expressed grave concerns over the nature of the attack, which the victim alleges was triggered solely by his religious identity. The police have reportedly assured the MLA that the perpetrators have been identified and will be apprehended shortly. The incident sparked immediate unrest in the Ramnagar locality. On Friday, a group of local residents and supporters of the victim staged a spontaneous roadblock near the Nivedita Club area. আপনারা জানেন গতকাল একজন নিরীহ গরিব একটা রিকশাওয়ালা দিদার হোসেন তার বাড়ি বীরচন্দ্রবন সংসার চলে না শহরে এসে বিটারবন এলাকায় বসবাস করে ভাড়াটে হিসেবে সারা দিন সকালবেলা বেরিয়ে পড়ে রিকশা চালায় গতকাল রিকশা চালিয়ে সে ভোরবেলা থেকে রিকশা চালিয়ে রাত্রেবেলা অবধি 1400 টাকা রোজগার করেছে 200 টাকা রিকশার মালিক সেই মালিককে দিয়ে সে যখন বাড়ি ফিরছিল বাঁধের পাড় দিয়ে তার ভাড়া বাড়ি বিটারবনে যাবে তখন দিদার হোসেনকে দেখে জিজ্ঞেস করলো নাম কি বললো আমার নাম দিদার হোসেন এই মুসলমানের বাচ্চা তার মার তাকে ওখানে একটা বালুর জমা ছিল রাস্তার পাশে তাকে প্রথমে বালুর মধ্যে চাপা দিয়ে দিয়েছিল তারপর সে কোনো মতো ওখান থেকে ওঠার পর বেধড়ক তাকে মারধর করা হয়েছে এই মর্মে যে সে একজন মুসলমান মুসলমানকে থাকতে দেওয়া হবে না যেরকমটা বাংলাদেশে মৌলবাদী শক্তিরা হিন্দুদের উপর আক্রমণ করছে এখানেও ঠিক ভারতবর্ষের মধ্যে মৌলবাদী শক্তি যারা আরএসএসের বিচারধারায় বিশ্বাস করে তারা এই নিরপরাধ নিরীহ একজন লোককে গরিব লোককে সে মুসলমান বলে তাকে বেধড়ক কালকে মারধর করা হয়েছে তার সারাদিনের রোজগার পরিশ্রমের রোজগার 1200 টাকা তার পকেটে সেই টাকাগুলো পর্যন্ত লুট করে নিয়ে গেছে খেতে পারছে না কালকে থেকে দাঁতগুলো সব নড়ে গেছে এখন সিটি স্ক্যান করে এক্ষুনি হাসপাতাল থেকে এসছে ও ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করছিল সিটি স্ক্যানের রিপোর্টও পাইনি যে মাত্র শুনেছেন যে আমি আসছি সে ছুটে এসছে থানা যাবে করে ঘটনার বিচার চাইতে আজকে এলাকাবাসী সকাল বিকালবেলাও এসছে সকালবেলাও এসছে এখনও এসছে শুধু একটাই যারা দোষী তাদেরকে গ্রেপ্তার করো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাও যেন ছোঁয়াচে রোগের মতো এটা যেন না ছড়ায় এটা রীতি টানতে হবে এই ভারতবর্ষে এরকমভাবে আমরা এই ভারতবর্ষকে চিনি না যেখানে ভাষার নামে ধর্মের নামে জাতপাতের নামে কোন অঞ্চলের নামে লোকদের মারবে খুন হবে এরকমটা হয়েছিল দেরাদুনে এঞ্জেল চাকমা এরকমটা বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে তো ওই মৌলবাদী শক্তি যারা বাংলাদেশে করছে এদের মধ্যে আমাদের আগরতলা কিংবা ভারতবর্ষের মধ্যে এই যারাই ঘটনাগুলো করছে এদের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় ভারতবর্ষে এরকমভাবে চলতে দেওয়া যায় না যে এতদিন ছিল না এরকম কিন্তু গত 11-12 বছর ধরে একটা অন্যরকম ভারতবর্ষ আমরা দেখতে পাচ্ছি এর বিরুদ্ধে সমস্ত জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে এরা যারা কট্টর মুসলমান বিরোধী এবং হিন্দুত্ব এজেন্ডা বলে
এরা হিন্দুত্বকে বদনাম করছে, সনাতন ধর্মকে বদনাম করছে। এরা বোঝে না যে আমাদের সেদিন করে বলেছিলাম এমন কোনো বক্তব্য কিংবা এরকম কোনো স্টেপ নেওয়া উচিত নয়। সত্যিকারের যদি হিন্দু বিশ্বাস করে, সনাতন ধর্মে বিশ্বাস করে, যেটার প্রভাব বাংলাদেশে গিয়ে পড়বে। এই জিনিসগুলো ইচ্ছে করে করা করছে যাতে বাংলাদেশের মিডিয়া এই জিনিসগুলো ক্যাপচার করে ওখানে সনাতনীদের উপর আক্রমণ চালানো হয় এবং এই ভারতবর্ষে ভোটে সেটা কনভার্ট করতে লাভবান হয়। শাসক গোষ্ঠী এটাই চাইছে, মানে মানুষ ওখানে বাংলাদেশ হিন্দুরা মারা যাক, তার ভোট চাই, বিজেপি RSS এর ভোট চাই। কাজেই এই মুসলমানদের মেরে বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তিদের উত্তপ্ত করার চেষ্টা বলে আমরা মনে করি। ঘৃণা জানাই, ঘৃণা বর্ষাই এই সমস্ত আক্রমণের যারা করছে তাদেরকে আমরা ঘৃণা বর্ষাই এবং শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ প্রতিবাদ করবে, এগিয়ে আসবে এবং মানবতা সর্বপ্রথম প্রাধান্য পাবে এই বিশ্বাস আমরা আছি। আজকে থানার মধ্যে এসেছিলাম বিচার চাইতে, আশ্বস্ত করেছেন যে অবিলম্বে খুব দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত চলছে, যারাই জঘন্যতম ঘটনাগুলো করেছে তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদেরকে গ্রেপ্তার করবে এবং তাকে বিচার পাইয়ে দেবে। The protesters demanded the immediate arrest of the youths involved in the assault. The blockade was lifted only after senior police officials arrived at the scene and provided a firm commitment to the locals that justice would be served. Reporter Pranav from Agartala, Chinikhorang. In a significant move to empower the MSME sector, the Department of Industries and Commerce officially launched 2 landmark schemes on Friday. The inauguration ceremony took place at the Pragna Bhavan under the framework of the Raising and Accelerating MSME Performance Program. Minister Santanu Chakma launched these new schemes. शुभं करति कल्याणम् आरोग्यं धन सम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। ओम शांतिः ओम शांतिः ओम शांतिः। 2025 The Honorable Minister for Industries and Commerce Santanu Chakma inaugurated the following initiatives. Transport Incentive Schemes 2025 aim at reducing the logistical financial burden on local entrepreneurs. Tripura Partial Credit Incentive Schemes 2025 designed to facilitate easier access to credit and financial stability for small businesses. নমস্কার, আজকে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমার্স ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে আমরা দুইটি যে আমাদের ইনসেন্টিভ স্কিম, সেই স্কিমগুলো আমরা শুভ সূচনা করতে যাচ্ছি। তার জন্য আজকে আমরা প্রোগ্রাম আয়োজন করেছি। তো মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের র্যাম্পের যে অন্তর্গত যে আমাদের বিভিন্ন যে স্কিমগুলো যাতে করে আমাদের MSME যে উদ্যোক্তারা রয়েছেন তাদের যাতে সুবিধা হয়। বিশেষ করে দেখা যায় আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে বাইরের স্টেটে যখনই আমরা কোনো পণ্য দ্রব্য আমরা নিয়ে যাই তখনই দেখা যায় অনেক সময় দেখা যায় সেখানে যে আমাদের যে পরিবহনের ক্ষেত্রে খরচ বেশি লাগে, সেটাকে কমানোর জন্য পাশাপাশি আমাদের যে উদ্যোক্তারা যারা রয়েছেন তাদের যে বিভিন্ন ধরনের যে প্রোডাক্টগুলো যাতে করে তারা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে, কারণ উৎসাহ বাড়াতে পারে। তো তার জন্য আমরা এই দুটো স্কিম আমরা আজকে শুভ সূচনা করছি। আমি যেটা মনে করি যে যেটা কোভিডের সময়ে আপনারা লক্ষ্য করেছেন অনেক আমাদের ইন্ডাস্ট্রির যারা উদ্যোক্তারা রয়েছেন তাদের অনেক অসুবিধা হয়েছে। তার জন্য আমরা সেটাকে যাতে করে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যারা ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তারা যাতে করে আরও এগিয়ে যেতে পারে, যাতে আত্মনির্ভর হতে পারে, সেই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে আমরা সাবসিডি স্কিম আমরা আজকে 2025-এর যেটা রয়েছে র্যাম্পের মাধ্যমে সেটা আজকে আমরা শুভ সূচনা করতে যাচ্ছি। সেটাই মূল উদ্দেশ্য আমাদের। The event was attended by several high-ranking officials and dignitaries including Navadal Banik, chairman of the TIDC and others. Reporter by Amit from Agartala, Chinikhorang.
On Friday, Youth Affairs and Sports Minister Tinku Roy officially inaugurated the 28th annual 5-day fair and exhibition organized by the Aradhana Cultural Organization in collaboration with the ICA department. Held at the Kadamtala, the event began with the ceremonial lighting of the lamp, followed by the vibrant cultural performance by young artists. In his address, Minister Roy emphasized using the platform to promote a drug-free Tripura, prevent child marriage and encourage social causes like blood donation. Dignitaries including Jila Sabhati Party Arfana Nath, BDO Sanjeev Depnath and Organization Secretary Mihir Ranjan Nath were also present. এই প্রাচীন সংস্কৃতি আমাদের পরম্পরা এটাকেও আমাদের বাঁচিয়ে রাখা এটাকেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এটাও নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছানোর একটা বড় মাধ্যম আমরা যারা এখানে ছোট ছোট স্টল নিয়ে যারা এসে বিভিন্ন এসএসজি গ্রুপ সহ অন্যান্য দপ্তরের তারাও যারা আসেন তারাও পুরো বছর আমাদের এসএসজি গ্রুপগুলো যে সমস্ত জিনিসপত্র তৈরি করেন তাদের ওই মেলার মাধ্যমে তাদের তৈরি করা সামগ্রীগুলোকে এখানে তুলে ধরার একটা সুযোগ আসে আমরা এই মেলাটাকে 2000 বোধহয় সেটা 21 বা 22 সালে এই মেলাটাকে সরকারিভাবে বোধহয় 2-3 বছর হলো সরকারিভাবে আমরা এই মেলাটাকে অনুমোদন পেয়েছি এবং সরকারি মেলা হিসাবে এটা চালিয়ে যাচ্ছে এর আগে এটা এখানে আপনারা জানেন স্কুল মাঠে এই মেলাটা হতো এবং সেটা নিজেদের উদ্যোগেই এই বড়গোলবাসী এবং এখানকার যারা বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন এখানকার নাগরিক যারা সেটা করতেন কিন্তু বর্তমান সময়ে সেটা আমাদের ত্রিপুরা সাংস্কৃতিক দপ্তরের উদ্যোগে এবং এখানকার গ্রাম পঞ্চায়েত যৌথ উদ্যোগে এই মেলাটাকে তারা করে থাকেন আমরা এখানে যারা বিভিন্ন স্টল নিয়ে এসেছেন অফিসিয়ালস আমাদের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোশ্যাল এডুকেশন তারাও তাদের বিভিন্ন বিষয় এখানে তুলে ধরেন আমরা আমাদের সেখানে চাইল্ড ম্যারেজ চাইল্ড প্রেগন্যান্সি বা রক্তদান এগুলোর উপরেও অ্যাওয়ারনেস করে থাকেন যে এটা নিয়েও এখানে আলোচনা বা এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সেগুলো তুলে ধরা হয় চাইল্ড প্রেগন্যান্সি যদি কমানো যায় তাহলে আমাদের এই রক্তদান রক্ত যেভাবে আমরা সংগ্রহ করতে হয় সেই সংগ্রহটা একটু কমালে হবে কারণ রক্তের প্রয়োজন যখন কম হবে তখন রক্তদানেরও প্রয়োজন কম পড়বে তাতে রক্ত প্রয়োজন আমরা দেখি যেখানে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় তাকে মা এবং শিশুদের জন্য মা এবং শিশু যদি সুস্থ থাকে তাহলে এই রক্তের প্রয়োজন কম হবে তো আমরা দেখি আমাদের রাজ্যে যদি চাইল্ড ম্যারেজটা কম করতে পারি তাহলে চাইল্ড প্রেগন্যান্সি কম হবে চাইল্ড প্রেগন্যান্সি কম হলে আমাদের মায়েরা শিশুরা সুস্থ থাকবে সেখানে রক্তের প্রয়োজন কম পড়বে এর জন্য রক্তের প্রয়োজন কম যেন হয় তার জন্য আমরা এই সমস্ত মেলার মাধ্যমে আমাদের দপ্তর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দপ্তরও বিভিন্ন অ্যাওয়ারনেস করে থাকে তো আমাদের এখানে যে স্টল দেওয়া হয়েছে সেই স্টলের মাধ্যমে সেগুলো এখানে প্রচার প্রসার করা হবে এখানে আসতে অনুরোধ করব রাজীব আমাদের আশিস চক্রবর্তী Bureau Report Chini Khurang. In response to the sudden and extreme drop in temperatures across the state, the TTADC has announced a 10-day winter holiday for all schools under its jurisdiction. The holidays will be effective from January 3rd to January 13, 2026. The decision was finalized on Friday following a crucial meeting led by Ravindra Debarma, the executive member of the ADC Education Department. The meeting included top IAS officers and administrative heads who reviewed the current weather conditions and their potential impact on the health and well-being of the young students. Given the intensification of the cold wave over the last 48 hours, the Council deemed it necessary to provide temporary reprieve for students in ADC areas. While the general school populations will observe the holidays, there is a significant exception for students appearing for their final examinations. However, students appearing for metric and post-metric board-related examinations will continue their schedules as per the previously announced date, EM Ravindra Debarma clarified. এক সপ্তাহ রম্বই ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চল মানে ভারতবর্ষ অন্তর্ভুক্ত কেসাংমানি মহল যেভাবে কেসাংখা মানে যেভাবে ঠান্ডাংখা শ্যামারংনি তুলনায় তাকলাই বেলাখেনা কেসাংমানি বাঙ্গো আবনি বাগै এডিসি আমচাইও তাবুক টোটাল 1601 যে স্কুল তমানি আবংখা যত নিশ্চয় রিমোট এলাকা তাই ক্রুই এলাকা হই जों সাইমানো বেলাইখানা হাজে খাপারো চিনবরক তংজাবাयो বরংনি স্রাইরক ন স্কুল রহনানি বা যারা স্টুডেন্ট স্কুল ফাইনানি মক কেসাংমানি জরাও বড় মুতেই সম্ভব পিয়া আবনি বাগै
চিনি বড় গোনাং সিএম ভাই বিনি একটা পারমিশন নাঙ্গো চিনি হেড তাই চিনি যত আইএস রকম তিনি মিটিং চিনি মিটিংও মিশন 3 अरो जे जों जे पाइलट प्रोजेक्ट मीटिंग जखन जतन भाबी गया चिनी 30टा आईएस रक बरनिबो एकई बक्तव्य अंतत सर अंतत एक सप्ताह जाबत बंद तो निकेन बेलेकेन हामनाय कारण गार्जियन रक स्कुल लगो थांगिने अनुरोध खाय दंबायखा आबोनि बागै जों एडिसि गभर्नमेंट प्रशासन जों सिद्धांत नाखा जे बुसकांनि 3rd अर्थात खाना जानुवारी तालनि खानांखा 3 तारिख खानानि सिमी बुसकांनि 13 तारिख जरा 10 दिन आबोनि परेखाय तो हांराय ताइबो कसांमा बारि मानो वेदारनि जे रिपोर्ट अनुसारे ताइबो कसांना समना बेसि आबोनि बागै जों एडिसि कर्तृपक्ष जे जत स्कुल चिन एडिसिनि जों बंद ना रखा आरो जायगाय कक दङ जे स्कुलाव सिरि बुटनि एग्जाम चलि दङ बुटनि एग्जाम माने बुसकांग रमनि 10 रंनि 9 रंनि बा 7 रंनि आबोखौ बुट जेमन चिनि खुमपुई बादे बचिनि जे दलाई नट गाय चिनि उनकुटी रग चिनि एसबी स्कुल दङ 6 to 8 आरो रग जरि परीक्षा चलि दङ खाय अब कन्टिन्यू ना परीक्षा चलिनाय आबोनि बागै जत्तनि ककनो खानावै जत्तनि दुखनो बुजिवैनो जों एडिसि र बुसकांनि 3 तारिखनि सिमी खानानि सिमी 13 तारिख जरा जों आपातत जों स्कुल बन्द घोषणा खाय रिजाखा एज ए आं इएम एडुकेशन हिसाबै हामबाय सर सिनिकाबो चलिनाय बोर्ड एग्जाम खाय चलिनाय सीबीएसई पांगतुं टीबीएसई नि पांगतुं बोर्ड जरि एग्जाम चलि दं हाकाय आबोके कन्टिन्यू अब चलिनाय ओके स्कुल लंने हाइना ट्राई रं आमा हाके एग्जाम चलना आबोके अब तो आसिक जामेलाया तब उ सिकन रक निनि प्री नार्सारी नार्सारी থেকে निनि 1 to 5 आबरं तो कोन स्कुल ताव पर्यन्त सिनि थानि गक्रै हस्टेल लके बाहें नाय सर हस्टेल तो निजांनाय हस्टेल नि कुनु नगो थांना आमा हाय जों हस्टेल तो आरो तो क्लास जोंले असुस्थ रंखा बा कोनो विपद असुविधा खाय तो कोनो असुविधा करे आर हांग्रायनि तो जों सब समय न किछु हलिडे मान खाय हांग्राय तो जतन न कोनो हांग्राय खायो हांग्रायनि तो जों मारनाय सालजा सानै निबागि फानो যারা থানা মুসুনার सुनाय थाना मुसुङा जों दार तन्नाय आबोनि बागै कोनो असुविधा नंला आबो जों जतन तैसा जों पिउटी रो गय सालायना आबो तैसा जों सालाय जानाय क्या एडिसि आरो ता कोनो सन्देह राज्य सरकार থেকে কোনো আবাহাই বাতা লাগা মান राज्य सरकार न तो अनेक गार्जियन अनुरोध खायखा गोबां लेखालेखि नुखा ससियेल मिडिया नुखा जे अन्तत पक्षे अ 7 টাকা সাপানো 15 তো নিথুম যতনে একটা আরজি सराय चिंग चिगन रंग आसुक सराय सराय रंग जे ताव स्कुल रहनानि अब खूब कठिन आं साइबामा मते गोबांमा प्राइवेट स्कुल किन्तु ओ याप्रि मारमखा बरब सुति गुसुरा माखाया डिउ टू अतिरिक्त सिनि कसांमानि बागै सर तेकेसे नों ता प्राइवेट ताव तुरुक तुरुक जों प्राइवेट स्कुलनि जत लिस्ट आरोनि टीचर स्ट्रेंथ स्टूडेंट स्ट्रेंथ जों ताव तुरुक तुरुक कालेक्शन खाय दङ एवं गभर्नमेंटनि गाइडलाइन जदि बर फुलफिल खायाखै हयतो जों एडिसि कर्तृपक्ष बसों बनो एक्शन नाय मानो आइटा याबन एक्शन नाय मान सबमिट खाया ब आईएस कयटा प्राइवेट स्कुल दं बाहाय चलि दं बिनि फीसनि अवस्था बाहाय आबरबो जों जतन मोटामुटी तिनि सालायया अ बेपाराव जों अनुरोध खायनाय जेतु सरायरंनि वानसुगै हाइता खायतों ईश्वर कोनो धरने कसांगै एक्सीडेंट अनेक जायगा सुनो करले एक्सीडेंट दं मुसराव माने आसके कसांग होताइखो आबो जेनो खायातै शुधु पढ़ाशोना न चिना खायकिंला बुंनि स्वास्थ्य दिगे जों चिनामा खायलेना स्वास्थ्य जे हामियाका आरो कुलुम कसा कंग्रा इंगिने निमोनिया रक मानजागै तंखांखाय आप्रु आबोनि खरसावर नायबा आबो कि आरो नि टीचर रक आरो नि स्कुल कर्तृपक्ष नायबा गोबां मा सायरक कुलुम कसांगै दं
Sar nong ni edisi area ni kabang mang school কত private tong monsol haya কিন্তু যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে যখন নুক নাই যে হাই ni কারণে মুতি ইনকা kabang ma borok hambai nai singno kabang ma guardian nok suna hambai nai state government of guardian of pressure nai tabo edisi je khaimang kan nok tang khaimang nai o kokta. The Education Department has directed school heads to communicate the holiday schedule to parents immediately. Bureau report Chini Khurang. To commemorate the 4th anniversary of the current board of the AMC, a special winter relief initiative was organized in Ward number 19. Mayor Deepak Majumdar, Corporator Baswati De Barma and others celebrates the occasion, distributing clothes and cutting a cake. The initiative aims to provide comfort to the elderly during the cold winter months while celebrating the developmental progress made by the corporation. কিন্তু যেহেতু তখন কমিউনিস্ট পার্টি অর্থাৎ বামফ্রন্টের নেতৃত্বে আগরতলা পৌর নিগম ছিল, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের স্মার্ট সিটি মিশন, এটা এখানে বলার চেষ্টা করেছে এখানে অমিতাভবাবু এবং সমর্দা, যে স্মার্ট সিটি মিশনের কাজ আমাদের চলছে। 2016 সালে আপনারা অবগত আছেন যে ভারতবর্ষের 100টা স্মার্ট সিটির মধ্যে আমাদের আগরতলাকে নরেন্দ্র মোদীজি স্মার্ট সিটি মিশনে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, অর্থ প্রদান করেছেন এই রাজ্যে এই শহরের মানুষের সার্বিক ডেভেলপমেন্টের জন্য। কিন্তু যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পৌর নিগম ছিল 2016 থেকে, তারাই কাজগুলি শুরু করেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প তারা এখানে বাস্তবায়িত করেনি, কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের সুনাম হয়ে যাবে, মোদীজির সুনাম হয়ে যাবে, এটা তারা চাননি। সেই কারণে কাজটা কিন্তু হয়নি। যখন 2018 সালে আমাদের সরকার এসেছে তখন কিন্তু এই কাজগুলি হাত দেওয়া হয়েছে। তারপর আরও 2 বছর পৌর নিগমের দায়িত্ব ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির শাসিত বামফ্রন্টের পৌর নিগম, তারা এই কাজগুলি করতে দেয়নি সুন্দরভাবে। যাই হোক, 2021 সালে 8 ডিসেম্বর আমরা আপনাদের আশীর্বাদে আগরতলা পৌর নিগমের আমরা দায়িত্ব পাই, শপথ নিয়ে মেয়র হিসেবে কর্পোরেটর হিসেবে ওনারা দায়িত্ব নেন। নিয়ে কিন্তু আমরা ওই যে কমিটমেন্ট আমাদের সরকার বা আমাদের দল আগে করেছিল, সরকারের সহযোগিতা আমরা কাজ শুরু করেছি। শুরু করার কি হলো, আগরতলার একটা পরিবর্তিত রূপ নিচ্ছে সার্বিকভাবে। রাস্তা, ট্রেন, নিকাশি ব্যবস্থা, আলোর ব্যবস্থা, পরিত্যক্ত জলাশয়গুলি সংস্কার করে সৌন্দর্যযুক্ত মানুষের ব্যবহারযোগ্য করা, এই ধরনের পার্কগুলিতে যেগুলি নেশার আড্ডার জায়গা ছিল, নেশার জায়গা ছিল, সেগুলিকে সংস্কার করে মানুষকে ব্যবহার করার জন্য জিম বা অন্যান্য ব্যবহার সমস্ত গার্ডেনিং করে সুন্দর করে ব্যবহার করা যাচ্ছে। সারা আগরতলাকে একটা পরিবর্তিত রূপ দেওয়া হচ্ছে। আপনি দেখবেন আগরতলাকে যদি যারা বলুন তারা যারা ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন কাজে বা দেখেছেন, আমরা অনেক সময় মনে করি যে আমরা যারা 19 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা, আমার বাড়ির সামনে ট্রেনটা যখন এখনো হয়নি, অনেক দিন হয়তো বা প্রয়োজন আছে, হয়তো আগরতলা কোনো কাজ হবে। বিষয়টা এরকম না। যখন পরেশ্বর যাবেন, বড়মলপুরে যাবেন, প্রতাপগড় যাবেন, বরদলা যাবেন, বড়মলপুরে যাবেন, তখন দেখবেন যে আগরতলা শহরটা কতটা পরিবর্তন হয়েছে। এবং আপনি যখন আপনার এরিয়াতে বেরোবেন দেখবেন আপনার পাশের বাড়ি ড্রেনটা হয়ে গেছে, রাস্তাটা হয়ে গেছে, যেগুলি দীর্ঘ 40 বছর করা উচিত ছিল, যাদের উপর দায়িত্ব দিয়েছেন, ভরসা রেখেছেন, তারা কাজগুলি পূর্ণভাবে করেনি বা আন্তরিক ছিল না। Reported by Amir from Agartala, Chini Khurang. Seeking exemplary punishment for those responsible for the brutal fatal assault of student Anjal Chakma in Dehradun, Manipuri Council Tripura, the Tripura Manipuri Student Youth Coordination Committee and the Tripura Manipuri Women's Council staged a massive protest demonstration in front of the Rabindra Bhavan in Agartala on Friday. The demonstrators raised their voices against the rising incident of the hate crimes and racial violence targeting students from the northeastern states in other parts of India. আপনারা সবাই বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে দেখেছেন, কিছুদিন পূর্বে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে আমাদের ত্রিপুরারই এক ছাত্র অ্যাঞ্জেল চাকমাকে সেখানকার বর্ণবাদী হিন্দি ভাষীরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে এবং তার হত্যার মূল কারণ হচ্ছে তার চেহারা এবং তার দৈহিক গঠন। তাকে চিংকি বলে বিভিন্ন ধরনের কটূক্তি করে তাকে যখন এই কটূক্তি করা হয়েছিল, তখন সে যখন প্রতিবাদ জানায় তখন তাকে পিটিয়ে এবং তার পেছনে ছুরিঘাত করে তাকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা এই হত্যাকে শুধুমাত্র একটি হত্যা হিসাবে দেখছি না, আমরা দেখছি দীর্ঘদিন যাবৎ ভারতবর্ষের ভূখণ্ড হিন্দি ভাষীরা উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় মানুষদেরকে যেভাবে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেনের মতো দেখে, যেভাবে আমাদেরকে
অভারতীয় এবং নন ইন্ডিয়ান হিসেবে দেখেছে। আমাদের চেহারা তাদের মতো না হওয়ার কারণে, আমাদের ভাষা তাদের সাথে না মেলার কারণে তারা আমাদেরকে তাদের লোক হিসেবে মনে করে না। আমরা আজকে আপনাদের সামনে এই সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে, এই গণধর্নার মাধ্যমে এই জানান দিতে যাই, হিন্দি ভাষীদের যে এইরকম যে আচরণ আমাদের সাথে, এটা আজকের থেকে নয়, এটা স্বাধীনতার পর যেদিন থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তখন থেকে এই দ্বিচারিতা, এবং এটা হয়েছে সেখানে ভারত সরকারের এত দীর্ঘদিন যাবৎ একটি ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসন ব্যবস্থার কারণে আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চল আজকে ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে সব দিক থেকে পিছিয়ে। আমাদের অর্থনীতি, আমাদের এখানকার বিভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে, কর্মক্ষেত্র থেকে শুরু করে, ইভেন কর্মচারীদের বেতনক্রম পর্যন্ত তাদের সাথে আমাদের সমান নয়। এই সমস্ত দ্বিচারিতা এবং ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসন ব্যবস্থার ফলে আজকে সেখানকার মানুষরা উত্তর পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে কিছুই জানে না, বুঝে না। উত্তর পূর্বাঞ্চলে কারা থাকে, তারা কি ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে, কী ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ তারা করে থাকে, কিছুই জানে না। এই যে দ্বিচারিতা এবং উপনিবেশবাদ, সেই উপনিবেশবাদ এবং দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে আজকে আমরা এই গণধর্না এবং আপনাদের সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখীন হয়েছি। এই সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে আমরা এও জানান দিতে চাই, যদি হিন্দি ভাষীরা এবং ভারত সরকার উত্তর পূর্বাঞ্চলকে নিয়ে তাদের এই নীতি যদি বজায় রাখে এবং আমাদেরকে যদি নতুনভাবে তাদের মানে নীতি গ্রহণ না করে এবং সমান অধিকার না দেয়, আত্মমর্যাদার প্রশ্নে যদি আমাদেরকে তারা যদি অগ্রাধিকার না দেয়, তাহলে আমরা উত্তর পূর্বাঞ্চল নিয়ে, শুধু উত্তর পূর্বাঞ্চল নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য হব। তাতে যদি আমাদেরকে কেউ দেশদ্রোহীও বলে থাকে, তাতে আমরা কোনো মানে এক মুহূর্তের জন্য আমরা চিন্তা করব না। এটাই আজকে আমরা সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে আমরা সমস্ত ভারতীয়দের কাছে, সমস্ত হিন্দিভাষীদের কাছে এবং সকল ত্রিপুরাবাসী সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলের কাছে এই বার্তা দিতে চাইছি। Reporter by Amit from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. Shabani ng Agartala. Sabona ng Bishramganj. Sabani ng Kanchanpur. O pati mo na din na tong plaza. Hasteni thengkrang tongkhor. Fiaba dang mani chara wor sak nai purang mo. Kok shanai holong chero khok nai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong din norok chini khora. Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. হিরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria,
everyday diamonds for you. Sham Sundar Company Jewelers. Shaboni ng Agartala. Sabona ng Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O pati mo na din atong plaza. Hasteni thengkrong tongkhor. Tiaba dangmani sorawo rozak nai purong mong. Kok shanai holong siro khok nai hasteni hapong khatan. Joyoi nai tong din norok chini khora. Shaboni ng Agartala. Sabona ng Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O pati mo na din atong plaza. Hasteni thengkrong tongkhor. Tiaba dangmani sorawo rozak nai purong mong. Kok shanai holong siro khok nai hasteni hapong khatan. Joyoi nai tong din norok chini khora.
চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and student-centric learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura. Part of ICFA University, Tripura, and shape your future. Admissions open now. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়।
কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। তুলুমকা যতন বিশি থাঙ্গো বিশি ফায়ো হাইকেনো চিনি টংথক মাত্রিংবো ফায়ো Abuni gadingno sini sonlokomol jewelers ni bekhaktai tipra hasni joto rukurongno tongthok tiring bisikitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habyak paro tongthok tiring hambai চিনি লাংমানি Bye. Ashwini Netwala, better eyes for a better tomorrow. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and student-centric learning they are offering, and so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT.
Khulumka ang Sunita Morashik nuruk zotono lam shugo sinita bushak zorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokragrok. Hasta habang may goshi mong manjag rungnong ni buksa so tayo shubong na ni bagay. Daktino kebenedo na hatsang na iwan shumong. Fashle Udaipuri Ramesh English Medium High Secondary School ni Platinum Jubilee Pandau kok sarani thangoy o kok shaka. Hasta ni Mondrokra Professor Manik Shaha. Tripura Faising Fani AS28SC 2040 Marani Khosatrak Mal Pongana Duruman Zakha 24 crore Rangi Fixana Escap Party Mungo Koromi Borona Reskaika Assam Celebrity Thani Police Boromi Mungnur Zamal Date Razwa Hamed Partial Nishimi Shalsini Babe Hapania Fair Crown Ching Shawit Zakha Hill Bridge Degree Agutla Visa Bani Chatika Thermal Single Visa Bani no Ching Shawit Kahastani Montroka Professor Dr. Manik Shaha Haino Hai Churaibari Thanani Kaishanogo Shangrong Shal Horadakan Buzakmani Kokuma Nog Muruk Nana Budok Klamin Loki Dukube Dotra Bullet Patana Nisaito Kabono Daka Domi Bodot Padamuni Surawat Novo Puri no for Deploy Angel Chakma Batharzakmani Party Mungo Korobana Eres Klaika Uttarakhand Police Party Mungo Kharzak Khorosa Shikla Bono Eres Klaina ni Bagai Habawa on Khorzak Uttarakhand Police ni Special Shell Partial Sariko BJP Tang Nogo Kaishako Kumpana Kle Okok Shaka former MP RMBC Belai kecangmani bagai fani 3 Januari salni shimi 13 Januari salmari jora salsini ni bagai kholop jaktonai edisi amsini joto rongnok fasula kaisa kokthum pana khlai o koktuma saklai kha edisi ni rungbereng ni iyam Rabindra Deborma Rega mung shlai ZRMG mung shlai shamung humuni Raja Sulaimano Khapurse Angway Fashala Pradesh Congress Unorganized Worker Organization it was Isaac Mumbai Raja Koraguli Wok Hazamuni Kadamani Rally Tabukok Toma Shukroboy Hasta habang may goshi mong manjag rungnong ni buksa so thaino shobong na ni bagay daktino cabinet na harsang na wan shomong Fashala Udaipuri Ramesh English Medium High Secondary School ni Platinum Jubilee Pandau kok sanani thangoy o kok shaka hastani Mondrokra Professor Dr. Manik Shaha Udaipur ni Ramesh English Medium High Secondary School is 75 years Pumani Shalno Rogai Shangrong Shalni Shimi Shalbruni Bagai Sengzakmani Platinum Jubilee Panda Fashala Platinum Jubilee Pandano Chati Kathar Musong Chingsawiro Kahastani Montrokra Professor Dr. Manik Shaha Manjaka Hastani Finance Minister Pranjit Sinha MLA Abhishek Deb Roy MLA Jitendra Mozumdar Gumburi Jila Parishad ni Chairperson Debel Deb Udaipur Municipal Council ni Chairperson Shitul Chandra Mozumdar DM Rinkolathar Hankoni SP Dr. Kiran Kumar Kiakosrong Pandau kok sanani thenga hasini Mondrokra Professor Dr. Manik Shaha Shaka Shukang Nishlei Tripura Hasro Belai Kahamrung Shrongmuni Shepman Kha Tabuni Jorao Kusugrung Shrongmuni Bagai Kebu Father Hastro Thangnani Nangya Shukang Kusugrung Shrongmuni Bagai Father Hastro Thangai Jungzalok Lainani Nango Hasini Kabang Marung Shrong Naidok Fiaba Tabo Kuri Khao Jungzal
Hasra habang bai go shimung manjak rungnong ni buksa asok thaino sobongnani bagai dakle no cabinet na harsanai wan sumung hanai লাকি যে বোর্ড ত্রিপুরাতে আছে ইউনিভার্সিটি এখানে আছে এখানে গভর্নমেন্ট শুধু বিষয় না অন্যান্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আসছে এখানে এতগুলো এখন পড়াশোনার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয়ে যাচ্ছে এখানে তো আজকে এখানে সিবিএসসিরও সুবিধা আছে আইসিএসসিরও সুবিধা আছে এবং সমস্ত দেশের মধ্যে বিভিন্ন যে রাজ্য তাদের আলাদা আলাদা স্টেট বোর্ড থাকে যেমন আমাদের ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন আমাদের এখানে কি আছে আমাদের ত্রিপুরার যার যার রাজ্যের তার যে এখানে কালচার তাদের যে ইতিহাস তাকে কিন্তু ইনকর্পোরেট করতে হবে তার যে তার যে বিভিন্ন বায়োডাইভার্সিটি ইত্যাদি এইগুলো কিন্তু ইনক্লুড করতে হবে আমার মনে আছে আমরা যখন ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন থেকেও আমরা পাস করে যখন বাইরে পড়তে গেছি আমাদের পক্ষে খুব সমস্যা হতো এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ইউনিফর্ম এডুকেশনের কথা বলছেন যদিও বামপন্থীরা এগুলোতে খুব আন্দোলন করতো না বুঝেও অজ্ঞানতার কারণেও খুব হইচই করতো কিন্তু আমরা দেখলাম এবং আমরা ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি যে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের যে সিলেবাসগুলো ছিল একদম পুরোনো এখানে কিন্তু ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনে এটাকে মানে পেস্ট করে দিয়েছে এটা কপি পেস্ট যাকে বলে এতে করে আমরা যে পড়াশোনা মানে পড়েছি ওয়েস্ট বেঙ্গল সেম বাইরে গিয়ে আমরা দেখলাম সেখানে আমাদের পক্ষে পড়াশোনা খুব অসুবিধা হয় ওখানকার যে মানে পড়াশোনার যে স্টাইল যারা সিবিএসসির মধ্যে আছে সেখানে গিয়ে আমাদের খাপ খাওয়াতে এমনিতেই সমস্যা হয় এবং আমরা নিজেরাও দেখেছি আমার নিজের একজন ব্যক্তি আমরা যখন লখনৌতে আমি পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে যাই এখান থেকে মানে ক্লাস 1-এ এই ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনে ক্লাস 1-এ ফার্স্ট হয়েছে কিন্তু লখনৌ থেকে আমি কোনো স্কুলে ভর্তি করাতে পারি পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষা হয় না আমি বললাম আরে এই যে শিশু বিহার ইজ সাপোজ টু বি দ্য বেস্ট স্কুল ইন ত্রিপুরা ওই সময় এবং সেই স্কুল থেকে যে ফার্স্ট হয়েছে এই ফার্স্ট হয়েছে আমার কী হয়েছে আপনাদের তো মানে পরীক্ষা দিয়ে তো ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে রেজাল্ট করছে এখন একটু ওই স্টুডেন্টের দোষ নেই এই যে কারিকুলাম এই কারিকুলামে এই যে অসুবিধা আমাদের হতো তো টিবিএসসিও এখন আস্তে আস্তে কিন্তু সিবিএসসির ধাঁচে এখন আসে এই যে ইউনিফর্ম করা এতে কিন্তু অনেক সুবিধা তা আমি ওনাদেরকে বলেছি এই ধরনের সিবিএসসি হোক আইসিএসসি হোক বা ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডে হোক ওপেন স্কুলিং হোক যেগুলো ভালো যে তাদের যে কারিকুলাম সেগুলো যাতে ইনকর্পোরেট করে তাতে করে আমাদের ছেলেমেয়েরা বাইরে গেলে তাদের যাতে অসুবিধা না হয় এখানে ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডও একটা আছে এই কারণে আজকের দিনেই কিন্তু আমাদের এই স্কুল কীভাবে হলো কাদের অবদান কাদের কারণে এই স্কুলটা আজকে এই জায়গায় এলো আমার কাছে যা খবর আছে আমি যা পড়ছিলাম এই স্কুলকে ধ্বংস করার জন্য দুর্বৃত্তরা আগুনও লাগিয়ে দিয়েছে আমরা জানি কিছু মানুষ এই ধরনের লিপ্ত হতো বিশেষ করে 70 দশকে তো আমরা নিজেরা দেখেছি এবং এই স্কুলকে পরবর্তী সময়ে কিছু ব্যক্তি তাদের সাহায্যার্থে সাধারণ মানুষের সাহায্যার্থে আবার নতুন করে সেটা দাঁড়িয়েছিল এবং আজকের দিনে এই ফাউন্ডেশন ডে আমি বলবো যে আজকে 2nd জানুয়ারি এই 2nd জানুয়ারিতে আজকে যাদের আশীর্বাদে এই স্কুলটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যতগুলো বনেদি স্কুল আছে ত্রিপুরাতে তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বনেদি স্কুল অফ ত্রিপুরা তো সেই স্কুলের মান মর্যাদা তার ইতিহাস আমরা যদি সবাই মিলে আমরা একবার এই দিনে মনে করা উচিত প্রতিদিনই মনে রাখা উচিত এবং তাদেরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত বিশেষ করে যার হাত ধরে আজকে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আপনারা সবাই জানেন আমরা এখানে আসার সময় ওনাকে আমরা মাল্যদান করেছি ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি এই যিনি ধীরেন্দ্র ওনার যে এখানে রমেশ বাবুর হাত ধরে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং 1951 সালের 2nd জানুয়ারি এবং পরবর্তী সময়ে যে ওনার যে পুত্র উনিও শিক্ষাবিদ যে ধীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত তাদের কারণে কিন্তু আজকে স্কুলটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং দুজনকে আমি
শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি দু চারটি কথা আপনাদের কাছে বলতে চাই। আমরা এই স্কুল থেকে পাশ করার পর সমাজসেবায় নিয়োজিত হয়েছে, বিধায়ক মন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত এই স্কুল থেকে পাশ করছে। তিনজন বিধায়কও এই স্কুল থেকে ওনারা পাশ করে বর্তমানে এখানে আছেন। আমাদের 2023 সালে এখানে, যদিও আমার কোনো বক্তা বলেছেন, 2023 সালে যখন এখানে আমি কয়েকটা ফাংশনে এর আগেও এসেছিলাম, এমন একটা অবস্থা দেখলাম যে ওয়ালটা মনে হয় সেখানেই পড়ে যাবে, সেদিনই পড়ে যাবে। আমি বললাম এটা কীরকম, এই স্কুলের এত নাম দাম, এবং আমার সত্যিই খুব খারাপ লাগলো। লাগার পর আমি বললাম যে না, এটা ঠিকভাবে করতে হবে। আরও কিছু কিছু দিল, দেওয়ার পরে আমরা 8,51,00,000 টাকা, যেটা আমার বক্তা বলেছেন যে নতুন ভবনের কাজ চলছে, অডিটোরিয়ামও নির্মাণের কাজ চলছে, প্রায় 8,51,00,000 টাকা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সিনথেটিক যে ফুটবল টার্ফ যে মাঠটা হচ্ছে এখানে, সেটাও প্রায় 5,89,00,000 টাকা দেওয়া হয়েছে। এবং আমরা চাই যে সমস্ত স্কুল, কারণ স্কুল হচ্ছে একটা মন্দিরের মতো, এখানে যারা স্টুডেন্টরা আছেন, যারা আমাদের আগামী দিনের যারা ভবিষ্যৎ, তাদেরকে যদি প্রপার প্ল্যাটফর্ম না দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ একটা বিরাট গ্যাপ চলে আসবে। গ্যাপ যাতে কোনো অবস্থা না আসে, সেই দিকে আমাদের নজর রাখবে। আমি গতকালও একটা জায়গায় আমি বলেছি এই বিষয়গুলো নিয়ে, যে 50 বছর পূর্তি হয়েছে আমাদের ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন। তো সেখানে আমি বলেছিলাম ওনাদেরকে যে আমাদের এই ত্রিপুরাতে এখন যেটা সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, যেটাকে আমরা CBSE বলি, এক একটা বোর্ডের কিন্তু এক এক রকম কারিকুলাম থাকে। তো CBSEর যে কারিকুলাম, সেটা হচ্ছে একটা ইউনিফর্ম কারিকুলাম, কিন্তু তারা যেটার উপর জোর দেন, এটাকে বলে STEM, STEM। STEM মানে সায়েন্স, টেকনোলজি, ম্যাথামেটিক্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং। অর্থাৎ এখান থেকে যারা CBSE দিয়ে পাশ করে, তারা কিন্তু আগামী দিনে JEE এবং NEET-এর মধ্যে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ওদেরকে সেইভাবে প্রিপারেশন করে। এখন আসুন ICSE কি ইন্ডিয়ান সার্টিফিকেট অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, তাদের কি ইচ্ছা, তারা কিন্তু কম্প্রিহেন্সিভ সিলেবাস ওদের আছে, এবং তারা ফোকাস করে অ্যানালাইটিক স্কিল উইথ স্ট্রংনেস ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। এইভাবে কিন্তু এক একটা বোর্ডের কিন্তু আলাদা আলাদা আছে। আমাদের সময়ে আমাদের মনে আছে 1976 থেকে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন হয়। এর আগে রাজন্য আমল থেকে 1975 পর্যন্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ছিল। उदयपुरनि रामेश इंग्लिश मीडियम हाई सेकेंडरी स्कूलनि 75 years पुंमानि सालनो रगै ख्लाइजाक प्लेटिनाम जुबिली पान्डानो किदिंगै स्कूलनि जतो रोंस्रोंनाय दे रोंफ्रोंनाय रंनि बिसिङाव नुजाखा खाथंमं दे थंथंमं। उदयपुरनि शिमिरा आजमनि कक्तुम चिनि खरां त्रिपुरा फाइसिं फाइने AS28SC 2040 मारिनि खुंजा ट्राक माल खुंगनाय तगै मानजाखा 24 crore रांनि फेक्सनाय एस्काप पार्टी मुंगो खरंनि बरंनि आरेस्ट खालायका आसाम चुराइबारि थानानि पुलिस बरंनि मुं नुर जामाल ते राजु आहमेद। हाइनो हाइ कुपुरी थांगा ड्रग्स बानि अख्लानि रोकनि ते काइसा कताल रेम आसाम चुराइबारि वाच पुलिसनि याको माजाका त्रिपुरा फाइसिं फाइने AS28SC 2040 मारिनि खुंसा ट्राक माल कुंगो नतेगै मानजाखा
2,423 bottle Fexnes cup. Hatu abuni harido 24 crore. Manjungmani of Fexane cough syrup dalbital fruit ni carton bishing wa dazak tongmani. Fiaba Churaibari watch post stab rock ni yago yogoi manlia drugs pani klane rock ni okatal secret lama. Party mungo khorok ni borok na arrest khlaika Assam Churaibari thanani police borok ni muk Nur Jamal de Razu Ahmed. Khorok ni tong thaino Assam hastini borpeta hangkoram sayo. Party munote koktumo thumne rokno Shaikhana roka Assam Churaibari watch post ni in charge Niranjan Das. আমাদের খবর ছিল যে এরকম নেশাযুক্ত দ্রব্য বাহনকারী গাড়ি আসতে পারে চুরাইবাড়ি আউটপোস্ট যেটা আছে সেখানে আইসি অত্যন্ত তৎপরভাবে সেরকম সন্দেহযুক্ত গাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে সেটা আটক করেছিলেন এবং তারপর থরোলি সেটা চেকিং করাতে ভালো মতো একদম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চেকিং করাতে আমরা এখানে 2423টি বোতল পেয়েছি কোডেইন কাপ সিরাপ যেটা ব্যান্ড সাবস্টেন্স নেশাযুক্ত দ্রব্য এটা সাইকোট্রপিক সাবস্টেন্স এটা পেয়েছি প্রত্যেক বোতলে 100 ml করে আছে যেটার মার্কেট ভ্যালু ব্ল্যাক মার্কেটে যেটা ভ্যালু হবে 24 লাখের ঊর্ধ্বে হবে বলে আমরা সন্দেহ করছি আর গাড়িটা আসছিল হাফলং বপেটা রোড থেকে হাফলং হয়ে ভায়া শিলচর ত্রিপুরাতে যাচ্ছিল আগরতলা যাচ্ছিল সেই মতো গাড়িতে ছিল প্রচুর পরিমাণে ফলমূল এবং সবজি আর ফলমূলের যেগুলো বাক্স যেগুলো আছে ক্রেট বলে ইংরেজিতে তার ভেতরে ওরা কাপ সিরাপ ঢুকিয়ে রেখেছিল আমরা সেগুলো জব্দ করেছি ড্রাইভার আটক হয়েছে এবং ড্রাইভারের সাথে একজন হেল্পার ছিল হ্যান্ডিম্যান ওর হেল্পার হোয়াট এভার ইউনিসে ওদের দুজনকে আমরা আটক করেছি আর যথোপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা এখন নেওয়া হচ্ছে একমতো ওদের বিরুদ্ধে এখন কেস রেজিস্টার হয়েছে আর সেই মতো আইনগত শাস্তি প্রদান করা হবে NDPSTEC kirungwa FIR na harmani yagolo khorok ni no arrest khlai Dorbanagoti Shaka police Assam police atrak mal khongo ka showei naitungmani yagolo shi manjak shiu ashok bama fixane cough syrup fiaba Tripura hastewa hapaimani yagolo Tripura hasini police ke Shaiman Fano atrak mal khongno kasi kasukla khamu henei shalaika Churaibari amsini tongko songlukorok Bureau Report, Chini Khorang. Farshal Nishimi Shalsinu ni bagai hapania fair krawano jeng shawir zakha Phil Bridge Jibri Agortala Biza Banik Chate Gathar Musunge Biza Banik no jeng shawir kha hasni Montrokra Professor Dr. Manik Shaha Farshal Nishimi Singh Sawir Zakha Phil Bridge Jibri Agortala Biza Banik Hapania Fairground of Farshal Sanda Zorawa Jati Gathar Musunge de ribbon cutting clay Phil Bridge Jibri Agortala Biza Banik no Fiogiri Kha Hasri Montrokra Professor Dr. Manik Shaha Manjaka MLA Minarani Sarkar Deputy Speaker Ramprasad Pal AMC ni Mayor MLA Tipo Mozumdar ICN Tangfang Pike Chakraborty Director Bimbishar Bhattacharya Khoboi Tekuno Zamarok Panakok Saran Thenga Hasri Montrokra Professor Dr. Manik Shaka Bizab Onka Kaisa Zaizo Shaimania no Shaimanani Kashalama Onka Bizab no Onka Kahambaya Borok Thokaimano Fiaba Bizab Thokaya Hane बुक में नहीं मिले तो जब तक वो सुगंध नहीं आएगा ना तब तक कंसंट्रेशन भी नहीं आएगा इसलिए ईमेल ठीक है ई बुक जरूरी भी है क्योंकि बहुत सारा बुक फिजिकली बहुत कॉस्टली भी पड़ता है आजकल ये चल रहा है अभी लेकिन बुक की Pandani Paithoko Biza Banikni Dalbital Stol Beraine Ka Hasri Montrokra Professor Dr. Manik Shano Khoboi Panda Manzonai Naroirok Bureau Report Chini Khorang Haino hai Churaibari Thanani Kaisa Nogo Sangrong Shal Horodakan Buzakmani Koktuma Nog Morok Naina Botok Klamani Loki Dukhibai Totra Buloi Pathanani Saito Kha Bono Daka Dogni Bodol Patamuni Zorawa Nogo Kure Nokfang Rupok Debroi
ডাকাইতি সিকো আগারমানি পার্টি মঙ্গ বেলায় কদর জংজালক রাইজাক চুরাইবাড়ি থানা আমসিনি দংক সংলুক করক হাইনহাই সাংগ্রং সালহরা চুরাইবাড়ি থানানি কাইসানগ ডাকাত বুজাকমানি কক্তমা পিয়াবা আলজুরা ওয়ানগ করে নগনি কেবু খরকসা বরক আবনি বাগে বরকনি নকন মুরকনানি বাগে খরকসা বরকন বারজাকলাंगि थांजांनो फंरुपक देब्रय बिनि नगो सीसी कैमरा दं फानो सीसी कैमरा नि बुदुक तान सवै सीसी कैमरा न नकल खाना खलायका दाकादकनि बदल आबनि स्टेज सिगां दिननि बाउन्डारि बेरा सीसी गै पुलारुपक देब्रयनि कमप्लेक्स पुजोंगो हाबका बरकनो कासुनानि थांगै नक मुरुंनायनो पुला खरक थाम मिलिगै बुदुक खलायका दाकाय ट्रक आबनि एगलो खरकबाय मिलिगै दत्रावो देखैबाय बुलै बथानानि जायद खबरक आबा हाइकिनो कुबुक मानिबाय दान खबरक दाकादकनि बदल पाइथागो तिनि बेरे सबाय नकनि फादारक खारै थांगानि शेबाननानि यागुल सिरि खकमानिबाय सकांगै फाइगा गानागिनि आमसिनि दुगराव आबनि यागुल खारै थांबायका दाकादकनि बदल पाटिमुनि कक्टमा मानखेनो पाटिमुं थारै थांग सगैका चुराइबारि थानानि पुलिस आबा हाइकिनो सागदको मानजाक नक मरकनाय कृतिस राजबंशीनो तलांजाखा শাখামনগ গতকালকে রাত্রে 1টার সময় আমি একটা টিনের আওয়াজ পাইয়া আমি উঠিয়া লাইটটা জ্বালাইছি লাইটটা জ্বালানোর সাথে একজন মানুষ আমার দরজার সামনে গিয়া দিদি বাঁচাও এরকম চিৎকার দিছে আমি লাইট জ্বালাইছি এরপরে যাচ্ছি দপদপ একটা শব্দ পাইছি আমরা পিছন দিকে এরপরে লাইট জ্বালাইয়া দরজা খুলিয়া দেখি আমার গ্রিলের সামনে একজন মানুষ এরকম এরপরে দেখছি যে আমরা লাগা বাসার ওই ফালাদার একজন তাদের কয়েকজনে বেড়ে মাথা উঠে মারছে উঠছে ফাটাইছে উঠেছে রক্ত আমার এখানে ফালাই এরপরে আমি চিৎকার দিচ্ছি সব মানুষ আইছে দেখছে কার বাড়িটা রূপক দেবরা তাই খুয়াই আছে মানে কি উদ্দেশ্যে তারা আক্রমণ করছিল চুরি বা ডাকাতি এরকম চুরি বা ডাকাতি এটা উদ্দেশ্যে আক্রমণ আছে তারপরে তারা কই নিয়ে যাওয়া হয়েছে তো ফায়ার ব্রিগেড আইছে মানুষ আইছে থানাও আইছে এরা ফায়ার ব্রিগেড দিয়ে তো কদমতলা পাঠাইছে হাসপাতালে এটা কত নম্বর ওয়ার্ড 3 নম্বর ওয়ার্ড কোন পঞ্চায়েত চুরাইবাড়ি পঞ্চায়েত রাত্রে অনুমানিক একটা হইব আমার কাছে তার যার বাড়ি এটা আমার বন্ধুর বাড়ি রূপক দেব রায় সে তার খোয়াইতে একটা বাড়ি আছে এই বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান এলে আজকে গেছে গতকালকে গেছে আর কি পাশের বাড়ির সুক্তা যে তাই আমার ফোন করছে অনুমানিক রাত্রে একটা হইব ফোন করার পরে যে এইরকম ঘটনা আমরা আইসি আইয়া ফারাদা রাখতে গেছিলো একজন রাজু ভাইয়া নাম তারা ফারাদা রাখতে গেছিলো তার কাছ থেকে আমার যতটুকু শুনছি প্রায় 4 জন অনুমানিক 4 জন হয়েছে 4 জন কালো কাপড় পরা মুখে কালো কাপড় বাঁধা তারে প্রথম মুখে কাপড় দিচ্ছে তার কাপড় দিয়া তারপরে রশি দিয়া তারা বাঁধছে বাঁধার পরে রশির মধ্যে তার জন্য রশি দিয়ে বাঁধছে রশির মধ্যে দিয়ে এমনি রশিতে আটকাইছে আটকাইয়া 4 জন লোক দস্তা করে লাস্টে তার মাথার 2-4টা বাড়ি মারছে আমি আজকে মাথা দিয়ে প্রচণ্ড রক্ত পরে শরীর রক্ত পরে আস্তা শরীর খাপের 4 জন মানে কটকাইয়া দৌড়িয়া টিন ভাঙিয়া পাশে বাড়ি সুক্তার বাড়ি গেছে সুক্তার বাড়ি গিয়া বারিন্দাত করছে কইরা দিদি হয়ে চিৎকারছে দিদি রূপকদার বাড়ি বাঁচাও তখন তাই আমরা ফোন করছি এরপর আমরা আইলাম আইয়া যা দেখলাম যে টিন ভাঙ্গা খুব সময় ঢুকিয়া আবার পেছন দিকে বার হয়ে গেছে মানে কোনো কিছু নিতে পারছে কিনা এখন তো আমরা কইতে পারতাছি না ঘরটা খোলা না হইলে মালিকটা না আইলে কি নিছে না কিছু বুঝতেছি না আপাতত তো বাড়িতেই কিছু বোঝা চাইতেছে না আর ওই পাহাদার যিনি আসছিলেন ওনার অবস্থা পাহাদার তো কদমতলা হাসপাতাল রাত্রে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার ব্রিগেড ডাক্তার পাঠাইছি এবার কদমতলা হাসপাতাল থেকে সেলাই টিলাই দিয়া 9টা খুব সময় 9টা সেলাই লাগছে মাথায় সেলাই দিয়া এরপরে ধর্মনগর হসপিটাল বর্তমানে আছে এলাকাবাসী হিসাবে আপনারা প্রশাসনের নিকট কি দাবি রাখবেন মানে এলাকাবাসী হিসাবে প্রশাসনের কাছে দাবি কি রাখবো পরপর প্রতিনিয়ত কারো বাড়ি সন্ধ্যাবেলা কারো বাড়ি রাত্রেবেলা মানে এটা নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে গেছে আমরা চুরাইবাড়িতে বিশেষ করে চুরাইবাড়িতে প্রশাসনের কাছে প্রতিবার যাইতাছি গিয়া প্রশাসনও বোঝা যায় নির্বিকার তারাও কিছু করার মতো নাই আর আমরা পাবলিক কী করবো আজকে একটা আমরা কড়া ডিসিশন নিব প্রত্যেকটা কমিটি আমরা আলোচনা করতে আসি কি মনে হয় ফাঁকা বাড়ি এগুলো চোর ডাকাতরা কীভাবে মানে করতে তারা জানে কার বাড়ি কখন না একবারে বিশ্বস্ত লোক এবং আমার খুব সময় আমাদের ধারণা এটা খুব পাশাপাশি এরিয়ার লোক তারা একটা টিম আছে কার বাড়িতে কবে লোক বাড়িতে থাকে না সেই বাড়িতে তারা তালা ভাঙার চেষ্টা করে গড় ঢুকার চেষ্টা করে মানে একটা ভালো নেটওয়ার্ক একটা আছে সমস্ত চুরাইবাড়ি কদমতলা মিলিয়ে আমার মনে হইতেছে এটা ভালো নেটওয়ার্ক সব জায়গায় তারা লোক রাখা আছে পাটিমুনি ইয়াগুলো চুরাইবাড়ি থানাও খাইজাখা এফআইআর কক্সু জামুং মানমানি ইয়াগুলো দাকাত রগন নাইদগতি খাইনানি বাগै হাবাও अंखर जाक्टाबक पुलिस फियाबा काइसानि यागुलो काइसानगो दाकात बुजांमानि पाटिमुंनो दियि पुलिसनि सामुं हुमुंनो दियि सुमुक्ति शाखा आमसिनि लुकरो
Bureau Report Jenny Khorang. Angel Chakma Batharzangmani Party Mungo Khorokbana arrest Klaika Uttarakhand Police Party Mungo Kharja Khoroksa Shikla Bono arrest Klainani Bagai Habao on Khorzak Uttarakhand Police ni Special Shell Farshal Sariko Bise Petang Nago Kaisha Koktum Panakle O Kok Shaka former MP Taran Bise Koktum Pandao Uttarakhand former MP Taran Bise Devashaka Uttarakhand Lukorogni Bukakte Tripura Hastini Shikla Butharzang Angel Chakmani Nukongni Borok Rogni Ganawa Basanani Bagai Tripura Hasto Faimani Hene Abo Hakan Angel Chakma Butharzangmani Party Munate Uttarakhandi Dalbidal Amster Klaizaki Tongo Kakamani Panda Abon Slash Sakang Waisapano Uttarakhand Amster Nuksayako Abo Heberni Kakama Yaformani Hene को साझा करना ये हमारी टॉप प्रायोरिटी प्रथम प्राथमिकता है। आज जब मैं उनके गांव में गया माछीमार में उससे पहले मैं माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी से मिला था और उनसे पूरे उत्तराखंड की संवेदना मुख्यमंत्री जी की संवेदना उत्तराखंड के जन जन की संवेदना उनके साथ हमने साझा की और ये संप्रेषित किया कि पूरा उत्तराखंड उतना ही दुखी है एंजल चकमा के मृत्यु से जितना त्रिपुरा दुखी है। उत्तराखंड और उत्तर पूर्वांचल एक है और हम आपके दुख में शामिल हैं यह बताने आया। आज जब मैं एंजल चकमा के पिता से मिला तो उनसे मिलकर हम समझ नहीं सके कि क्या बात करें। एक पिता का दुख जिसने अपने बेटे को आगे पढ़ने के लिए भेजा, अच्छा होनहार बनकर एक नया भविष्य बनाने और पूरे परिवार को आगे ले जाने के लिए भेजा। वह परिवार जब अपने पिता की अपने पुत्र की मृतदेह वापस लेता है तो उसको समझ पाना बहुत संभव नहीं होता है। मैं उनके पूरे परिवार से मिला, माइकल से मिला, उनके दादा माणिक्य चकमा से मिला। उनका एक ही कहना है, हमको कुछ नहीं चाहिए आपका, केवल हमको न्याय चाहिए। वी वॉन्ट जस्टिस फॉर एंजल चकमा और उसको हमने पूरी तरह से सपोर्ट किया है। हमने उनको कहा कि त्रिपुरा एंड उत्तराखंड आर वन इन डिमांडिंग जस्टिस फॉर एंजल चकमा। वी विल मेक श्योर दैट एंजल चकमा गेट्स जस्टिस। न्याय मिलना चाहिए और जो अपराधी है उनको फांसी की सजा मिले, इसका पूरा कार्रवाई होनी चाहिए। उन सब पर हत्या का आरोप लगा है। उनके पिता ने यह भी कहा है कि वे चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने धन्यवाद दिया, पुष्कर सिंह धामी जी को, उन्होंने भी उनकी सहायता की है और त्रिपुरा सरकार ने असाधारण रूप से मुख्यमंत्री माणिक साहा जी ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से 4 बार बातचीत की है और यही बताता है कि त्रिपुरा सरकार इस मामले में कितना सीरियस, कितना सिंसियर है और इस मामले को पुश कर रहे हैं कि किसी भी कमी को नहीं रहने दिया जाए। जो वो अपराधी है वो भारत माता के अपराधी है। और उनके पिता तरुण प्रसाद चकमा जी ने कहा कि जिस प्रकार से जांच होनी चाहिए उसमें कुछ और नई बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने प्रार्थना की है कि इस जांच का थोड़ा दायरा बढ़ाया जाए। हमने उसको माना है और यही बात मैं उत्तराखंड सरकार को बताऊंगा। और उनके पुत्र को भी बहुत कष्ट है, अब वे उसको घर से बाहर भेज पाने की स्थिति में नहीं है। उनके पिता भारत के सैनिक हैं, भारत माता की रक्षा करने वाले फौजी हैं, वो इज ए सोल्जर। तो इसलिए उसके परिवार की चिंता करना उत्तराखंड और त्रिपुरा दोनों का कर्तव्य है। हमने उनको बताया कि एंजल चकमा को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तराखंड में जगह जगह विभिन्न जन संगठनों ने स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस श्रद्धांजलि सभा की। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। इतना एंजल चकमा की मृत्यु ने हमको झकझोर दिया है और उनको ये भी उनकी इच्छा है कि यह न्याय मिले तथा माइकल जो एंजल चकमा का छोटा भाई है उसको किसी करुणा के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ कंपैशन यहाँ पे सरकार में नौकरी मिले। यह हम सरकार से भी प्रार्थना करेंगे और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। हम समझते हैं कि पूर्वांचल, उत्तर पूर्वांचल पूरे भारत का मुकुटमणि है। अगर कोई भी हमारे बच्चों के बारे में अभद्र टिप्पणी और उन पर हमला करता है
तो भारत माता पर हमला है, वह देश विरोधी कृत्य है, वह देशद्रोही कृत्य है, इतना हम मानते हैं। मैं पिछले 40 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हूँ। मैं सांसद रहा हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी का रहा हूँ और नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन रहा हूँ। अब पिछले 30 वर्ष से जनजातीय समाज, विशेषकर उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र के बच्चों के लिए हम शिक्षा का भी काम कर रहे हैं। इसलिए यह विषय हमारे हृदय के बहुत निकट है, यह मानवीय विषय है और इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं कि मोदी सरकार में जनजातीय समाज और उत्तर पूर्वांचल इट्स ऑन टॉप प्रायोरिटी। पिछले 75 साल में उत्तर पूर्वांचल में जो विकास कार्य नहीं हुआ, जो राजमार्ग नहीं हुए, जो शिक्षा के संस्थान नहीं खुले, वे अभी खुले हैं और 2014-15 की तुलना में 119% अधिक बजट, 119% अधिक बजट उत्तर पूर्वांचल को मिला है। तो उत्तर पूर्वांचल हमारे आंखों का तारा है, हम इसको कभी भी उपेक्षा होने नहीं देंगे। हास्टर सकबायमानि यागुल बोथारजांनि एन्डेल जागमानि नगो थांगै बिनि नखंनि बरक रकबाय कक सालायमानि लगे लगे बरकनि खाखामाव खायकमानि फुनका फर्मार एमपी तरुण विजय आसामनि गौतम पाण्डव मानजाखा मन्त्री शान्तना चाकमा बीजेपीनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिमल कान्ति चाकमा युवा मोर्चा हस्ते तांफां शम्भुलाल चाकमा आकर्षण राजखरागुलनि सिमाव मिटनि गौतम चिनि खरां बेलाय कचांगमानि बागै फाइने 3 जानुवारि सालनि सिमे 13 जानुवारि सालमारि जरा सालसिनि बागै खलबजाक दंनाय एडिसि आमसिनि जत रंनक फासला गायसा कक्थुम पानाख्लाय अ कक्थुमा साखलायखा एडिसिनि रंबेदेंनि इएम रवीन्द्र देव बर्मा रोंस्रंनाय रगनि बुमा बुफासंनि कयमुंबाय अ वानसुमुं नाहारका एडिसि हाबां फियाबा जे स्कुल बोर्डनि एग्जाम दंगो आ स्कुल फियकजाक दंनाय हनै साका एडिसिनि रंबेदेंनि इएम रवीन्द्र देव बर्मा जे एक सप्ताह रंबई त्रिपुरा सह उत्तर पूर्वांचल माने भारतवर्ष नताभुक्त कसांगमानि महल जेभाबे कसांखा माने जेभाबे थान्दांखा सेमारावनि तुलनाय ताग्लाय बेलाखेना कसांगमानि बांगो आबोनि बागै एडिसि आमचायो ताबुक टोटाल 1601 जे स्कूल तमानी आबंखा जतनसै रिमोट एलाका ताई करै एलाका हनै जों साइमानो बेलायखाना हाजो खापारो चिन बरक तंजाबायो बरनि स्रायरक न स्कूल रहनानै बा जारा स्टुडेन्ट रक स्कूल फाइनानै म कसांमानि जराव बर मुतै सम्भव गैया आबनि बागै चिनि बरंगनां सीएम भाई बिनि একটা পারমিশন नांगो चिनि हेड ताई चिनी जत आईएस रगै तिनि जों मीटिंग चिनी मीटिंगो मिशन 3 और जे जों जे पायलट प्रोजेक्ट मीटिंग जखन जतन फाइबे गया चिनी 30टा आईएस रक बरनिबो एकई बक्तव्य अंतत सर अंतत अ एक सप्ताह जाबत बंद तनिखेन बेलेखेन हामनाय कारण गार्जेन रक स्कूल थांगिने अनुरोध खायथंबायखा आबोनि बागै जों एडिसि गभर्नमेंट प्रशासन जों सिद्धांत नाखा जे बुसकांनि 3 अर्थात खाना जानुवारि तालनि खानांखा 3 तारिख खानानि सिमी बुसकांनि 13 तारिख जरा 10 दिन आबोनि परीक्षा तो हांराय ताइबो कसांमा बारि मानो वेदारनि जे रिपोर्ट अनुसारे ताइबो कसांमा समना बेसि आबोनि बागै जों एडिसि कर्तृपक्ष जे जत स्कूल चिन एडिसिनि जों बन्द नारखा आरो जायगा ताइ कक दङ जे स्कूल चिन बोर्डनि एग्जाम चलि दङ बोर्डनि एग्जाम माने बुसकांग रमनि 10 रमनि 9 रमनि बा 7 रमनि आबोका बोर्ड जेमन चिनि खुमपुई बादे बचिनि जे दलाई नट गाय चिनी उनकुटी रग चिनी एसबी स्कूल दङ 6 to 8 आरो रग जदि परीक्षा चलि दंखाय आबो कन्टिन्यू ना परीक्षा चलिनाय आबोनि बागै जत्तनि
ककनो खानावै जत्तनि दुखनो बुजिबैनो जों एडिसि रक बुसकांनि 3 तारिखनि सिमि खानानि सिमि 13 तारिख जरा जों आपातत जों स्कुल बन्द घोषणा खायरि जाखा एजे आं EM एडुकेशन हिसाबै हामबाय सिनिकाबो चलिनाय बोर्ड एग्जाम खाय चलिनाय CBSE पांतुं TBSE नि पांतुं बोर्ड जरि एग्जाम चलितं हाखाय आबोके कन्टिन्यू आबो चलिनाय ओके स्कुल लंने हाइना ट्राई रं आमा हाके एग्जाम चलना आबो तो आसुक जामेलाया तब उ सिकन रक निनि प्री नार्सारी থেকে निनि 1 to 5 आबरं तो कोन स्कुल ताव पर्यन्त सिनि थानि गक्रै हस्टेल लका बाहाय नायसा हस्टेल तो निजांनाय हस्टेल नि कोनो नगो थांना आमा हाय जों हस्टेल तो आरो तो क्लास जोंले असुस्थ रंखा बा कोनो विपद असुबिधा खांखाय तो कोनो असुबिधा करे আর हांग्रायनि तो जों सब समय न किछु हलिडे मान खांखाय हांग्राय तो जतन नगो हांग्राय खायो हांग्रायनि तो जों मारनाय सालजा सानै नि बागै फानो যারা থানা মুসুনাय जोंनाय থানা मुसुङा जों दार तननाय आबनि बागै कोनो असुबिधा गला आबो जों जतन तैसा जों पिउटि रो गय सालायना आबो तैसा जों सालाय जानाय क्या एदि खायना आरो ता कोनो सन्देह राज्य सरकार থেকে কোনো আবাহাই বাতা দাও মান राज्य सरकार न तो अनेक गार्जियन अनुरोध खायका गोबां लेखालेखि नुका ससियेल मिडिया नुका जे अन्तत पक्षे अ 7 টাকা সাপানো 15 তো নিথুম যতনের একটা আরজি স্ট্রাইক চিগন রং আসুক স্ট্রাইক রং যে তাও স্কুল রহনানি আবো খুব কঠিন आं साइबामा मते गोबां प्राइवेट स्कुल किन्तु ओ याप्रि मारमखा बरबो सुति घोषणा माखाया डिउ टु अतिरिक्त सिनि गोसांमानि बागै सार तेकेसे नों ता प्राइवेट तब तुरुक जों प्राइवेट स्कुलनि जत लिस्ट आरोनि टीचर स्ट्रेंथ स्टूडेंट स्ट्रेंथ जों तब तुरुक कालेक्शन खाय दङ एवं गभर्नमेन्टनि गाइडलाइन जदि बर फुलफिल खायाखै हयतो जों एडिसि কর্তৃপক্ষ বসুংবং একশন নাই মানো আইটা याबन एक्शन নাই মান সাবমিট খাইয়া ব আইএস কয়টা প্রাইভেট স্কুল তং বাহাই চলিতং বিনি ফিস नि অবস্থা বাহাই আবরবো जों যতন মোটামুটি তিনি সালাইয়া অ ব্যাপারও जों অনুরোধ খাইনাই যেতু সরাইরংনি ওয়ানসুগৈ হাইতা খাইতং ইস কোন ধরনের কসাঙ্গই অ্যাক্সিডেন্ট অনেক জায়গা শুনো করলে অ্যাক্সিডেন্ট হং সরাইর মানে আসলে কসাং হতাইগো আবো যেন খাইয়া তুই শুধু পড়াশোনা ন চিনা খাইকিংলা বুনি স্বাস্থ্য দিকে বুঝুং চিনা मा खेलले ना স্বাস্থ্য যে আমি আকা আরো কুলুম কসা কংরা ইংনে নিউমোনিয়া রক মানজাগি তংখানকাই আপরু আবনি খরসাবর নাইবা আবো কি আরনি টিচার রক আরনি স্কুল কর্তৃপক্ষ ধরে নাইবা কবাং मा চার তো কুলুম কসা নইতুম গাসা নংনি এডিসি এরিয়ান বেকা কবাং मा স্কুল কত প্রাইভেট তং মন্তর হাইয়া কিন্তু যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে যখন নুকনাই যে হাই কারণে মুতিংকা गोबां बरक हामबायनाय जोंनो गोबां गार्जियन जोंनो हामबायनाय स्टेट गभर्नमेंट अब गार्जियन प्रेसार नाय ताबो एडिसि जे खायमाखै नखे तां खायमियांनाय अ ककटा ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां रेगा मुं सलायै जिरेम जि मुं सलायै सामुं हुमुंनि रायदा सलायमानो खाफरजाया अंगै फार्सला प्रदेश कांग्रेस अनअर्गेनाइज्ड वर्कर अर्गेनाइजेशन निर्वाचित जागंबाय राजा खर आगुलियाव खायजांमानि खादुमानि रेली आसामनि तांबतांनो प्रदेश कांग्रेसनि अनअर्गेनाइज्ड वर्कर अर्गेनाइजेशननि चेयरमैन शान्तनु मुंनो सलायै कताल मुं जिरेम जिमुं रोखा हागतर हाबां आदांबतां रकनो केबेंगैनो जत हागतर बाय बाक्सा गेनो राजाखर आगुलियाव प्रदेश कांग्रेस अनअर्गेनाइज्ड वर्कर राजाखर आगुलियाव खादुमानि रेली खायगाहनै आसामनि खादुमानि रेली प्रदेश कांग्रेस भवननि सिमि राजाखर आगुलिनि तालबिताल लाहार लाफ्रा बेरायै सार्किट हाउसनि गान्धीजिनि मांथं बिस्कांगो थाङै बायरो जागनाय हनै फियाबा बुद्ध मंदिर बिस्कांगो थांगै सगैका हनकेनो आरेलिनो कासोय नारखा पुलिस बाहिनी रक आबायगेनो आसलनि बरकनि तालबिदाल सामुंनो दैगाव शाखा प्रदेश कांग्रेस अनअर्गेनाइज्ड वर्कर अर्गेनाइजेशननि चेयरमैन शान्तनु पाल প্রোগ্রামটা ছিল পোস্ট অফিস থেকে মহাত্মা গান্ধীর পাদে আমরা গিয়ে আমাদের প্রতিবাদটা জানাবো কিন্তু আমরা এখানে আসার পরে আমাদেরকে আটকে দিয়েছে যে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে মিছিলটা করে আসছি
কিন্তু তারপরেও আমাদেরকে যেতে দেয়নি। আর আজকের প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্যটাই হয়েছে যে বিগত দিন যে একটা কালো আইন চালু হয়েছে, শ্রমকোট হয়েছে, তা তো হয়েছে, তারপরেই আবার মনরেগার কাজটা পুরাটাই বাতিল করে দিয়েছে। তো সেটা তো গরিবদের পেটে একদম লাথি মারা, এছাড়া তো আর কিছু না। কারণ মানুষে জানতো যে গ্রামের মানুষরা কিছু না কিছু মাসে সে একটা টাকা পেত, 15 দিনের কাজ করুক আর 10 দিনের কাজ করুক, টাকাটা আসতো। সেই টাকাটা দিয়ে ওদের সংসার চলতো বা ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার একটা কাজ আসতো। সেই কাজটি তো টোটাল বন্ধ করে দিয়েছে। তো এখন দেখা যাচ্ছে যে সরকার যে গরিবদের সাথে নেই, তারা গরিবদের একটার পর একটা বঞ্চনাই করে চলছে। শ্রম কোড দিয়েছে একটা প্রত্যেক শ্রমিকের কাজে বাতিল করে দিচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে রেগার নাম পরিবর্তন করে আগে যেমন কাজ না হলে একটা RTI দেওয়া যেত, সেটাও এখন দেওয়া যায় না। এবং আগে গভর্নমেন্ট ইউপি গভর্নমেন্ট থাকতেন 90% টাকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দিত, 10% স্টেট গভর্নমেন্ট দিত। আর এখন সেটা করছে 40% টাকা দিতে হবে স্টেট গভর্নমেন্টের, আর 60% টাকা দেবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। তাহলে ওই টাকা দিয়ে কিভাবে হবে? কারণ স্টেট গভর্নমেন্টে তো 10%ই টাকা দিতে পারে না, তারা 40% কোথা থেকে দেবে টাকা। তাই প্রতিবাদে আমাদের আজকের এই মিছিল, এবং আমরা সরকারের কাছে আমাদের এইটাই দাবি যে আমাদের যে মহাত্মা গান্ধী মনরেগার যে কাজটা, সেটা পুনরায় ওই নামেই থাকতে হবে এবং ওই কাজটা যেন চালু থাকে। আমার নাম শান্তনু পাল, আমি অল ত্রিপুরা আনঅর্গানাইজড ওয়ার্কার কংগ্রেসের চেয়ারম্যান, এবং সেই বিলটার প্রতিবাদে আজকে আমরা এখানে বিলটাকে করলাম। Raja Khoragul ni shi Mohammed ni kok thum cheni khorang. Tabo kisha lenglamani zora tebo hasda hayungte hakoto ni kok tomat tuboi faitong go lenglamani yagulo. ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Tulung ka joto no bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthok matring bo phayo. Abuni gading no chini sonlo komol jewelers ni bakhaktei tipra hasini joto rukurong no tongthok tiring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habe pharo. Tongthok tiring hambai. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র, থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম।
পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura. Makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Lenglamani yagolo haino hailam shogo sinikok borokok tumawo. Haino hai faidi naile firano tenini kok tuma bokrogrok. Hasda habang mai goshi mong manjak rungnong ni buksa so phaino shobong nani bagai. Daktino cabinet dona harsang nai wan shomong. Firstly Udaipuri Ramesh English Medium High Secondary School ni Platinum Jubilee Pandau kok sanani thango kokrok shaka. Hastini Mondrokra Professor Tumanik Shaha. Tripura Facing Fine AS28SC2040 Marani Pusatrak Malpongana Duruman Zaka 24 crore rangi Filson Escap. Party Mogo Koroni Borogna Skaika Assam Celebrity Tani Police Borogna Nur Zamal De Raja Ahmed. Partial Nishimi Shalsini Babe Hapania Fed Crown Jing Show Zaka, Till Bridge Jibri Agotala Biza Bani, Chatika Thermosinga Biza Bani, Notching Show with the Kahasini Montroka Professor Dr. Manik Shaha. Haino Hai Churabari Thanani Kaishanogo, Shangrong Shal Horodakan Buzakmani Kokuma, Nog Murok and the Boto Clamino Loki, Dukube Dotra Bullet, Patana Seto Kabono Dakadomi Bodot, Patamuni Sura, what Novo Puri no for Deploy.
Angel Chakmak Batharzangmani Party Mungo Korobana Eres Klaika Uttarakhand Police Party Mungo Kharzak Khoroksa Shikla Bono Eres Klainani Bagai Habao on Khorzak Uttarakhand Police ni Special Shell Fashal Sariko BJP Tang Nogo Kaishako Tumpana Kle Okok Shaka former MP Aaron Bise Belai Kachangmani Bagai Fane 3 January Shalne Shime 13 January Shalmari Zora Salsini Bagai Holop Zaktone Edisi Amsing Joto Rungno Fashla Gaisha Koktum Pandakle Okokma Shaklaika Edisi ni Rungbereni Iam Robinde Deborma Rega Mung Shalai Ziren Zimung Shalai Shamung Humuni Rada Shalaimano Kafursaya Angway Fashla Pradesh Congress and Organized Worker Organization it was Mumbai Raja for Aguli Oklazamani Kadamani Rally Tabukok Thomas Shukroboy Shangrong Shalhoro Razakor Agulini Ramnogor Nivedita Club Amsayo Koroksa Riksha driver no Bodok Klaizamani Kokshul Samu Patimuni Yaglo Vestakotla Thanaba FR Klaka Bodok Klaizana Rikshamal Kuni driver Ashli Patimunati Riksha driver Didar Hossein Kokshul Samu Rukha Bini Malik no Riksha Ruway Nogo Kifle Tongmani phone by Kokshatate Abai Zorawano Nivedita Club Skango Faishok by Gahenkino Kisasok Temrang Rock Bono Ringe Kokshumani Koktuma Abniaglo Bini Mushungoi Mungshamani Logino Bono, Turuksa Hani Budoklamani Kokshusa Mongrokha. Paitoga Badi Mung Tiny Kari Fai West Tanava FR Klekani Shaka, Bodoklazana Didar Hussein. Sota Sota Diga, I mean, Chazoma, I mean, Riches Alamari is a bit in the Moon Bazaar, I mean, Kani Batio Bonogo, Bitaboni, Barathaka Riches. তো অন্যদিন একটু রাইড করে যাই মনে অসুবিধা হয় না তবে আজকে একটু সকালেই যাইতেছি গা কারণ ঠান্ডা লাগবে ঠান্ডা মাইদিন তো রিক্সা জমা দিচ্ছি আমি কৃষ্ণ তাই নাম কীটা জানি আমার মনে পড়তো না হ্যাঁ মালিকটার নাম তখন অন্য সময় মনে থাকে এখন মনে নেই আর কি তো রিক্সা জমা দিচ্ছি জমা দিয়া আমি গাঙ্গায় কালী মন্দিরটার সামনে আইছি এখান থেকে আমি মোবাইল লাগাইছি আমার বাড়ি করে কোনখানে ভাড়া থাকেন আমি বাটি অমনগর বিশালগঞ্জ ভাড়া থাকবো তো এখানে আইয়া আমি মোবাইল লাগাইছি আমার বাইক কল করবো কল করতে উঠতে উঠতে আমি নিবাদিতা ক্লাবটার সামনে আইছি এই ক্লাবটার সামনে আইছি আমি কলে আছি আমি কারোর কোনো কথা নাই আমি মোবাইলে কথা তো এখানে কিছু খোলা হয় না আছে 4-5 জন খোলা হয় না আছে তারা আনন্দ ভর্তি করতেছে তার লোক আমার মা দুধ কিছু নেই আমি আয় হতেছে আমার সাথে তো পেছন দিয়ে আমার একজন ডাক যে তুই দাঁড়াইছি দাঁড়ানে আমার এই তোর নাম কিটা আমি কি আমার নাম দিদার হোসেন এই দিদার হোসেন কইছি কি রে শালা মুসলমান তারে পড়া দে তারে দর এবার দর কইছে একটা খিচালাইছে আমার কিছু না আমি তো হালকা অবস্থায় আছি তেমন একটু না আমার মারবো বলে এমন জানি না আমি উইটাতে বালু দিয়ে উঠে পড়ছি এবার বালু উঠে পড়ো না এবার 2-3 জন ইয়ে বালু দিয়ে আগ করে আমার এত দিক আমাদের পুরা খাদা লেছে বালু তোলে তখন আমি চিন্তা করছি আমি বালু তোলা থেকে আমি তো আর না আমি একটু আছি তবে আমি চিন্তা করছি আমি যখন আমার মারা লাগবো এন থেকে কিভাবে উঠছি আমার আল্লাহ ছাড়া আর কেউ রক্ষা করে কতজন আছিল তারা আসছিল 4-5 জন আসছিল তো এখান থেকে উঠছি উঠতে আমি সাইড দিয়ে কিভাবে বালু টালু তারা মারছে যে কি কইছে তারা কি লিগে মারছে এই দে আমি মুসলমান মানে মুসলমান কইয়া মারছে কয় শালার মুসলমান আমার বাংলাদেশের তোরা বাংলাদেশে দে আমরা হিন্দুদের পুরা দিয়ে লাইছি তোরা এটা হলে প্রতিবাদ করস না কি কুইয়া আবার দিন ধরে কি চালাইছে একটা কিছু না আমি ফিজের রাস্তা পড়ছি আচ্ছা যে সময় মারধর করছে তখন আশেপাশে লোকজন আসছিল কি রাস্তায় লোকজন অনেকগুলো আছে অনেক আইয়ে যায় বাইক লিয়ে আইয়ে আমি বাবার ডাকছি ভাই আমার বাসাও আমার মায়ের আইতেছে আমার অন্যায় কিটা আমি যারা মারধর করছে আপনারা তারা বয়স কি রকম হতো তারা বয়স 25-30 এরকম হয়ে থাকবে তারা কি মানে চিনতে পারছেন আপনি যারা আমি তারাকে আরো চিনতে পারি না কিন্তু এমনি মুখ দেখতে চিনতে পারবো এরকম একটা আছে আমার জায়গাটার নাম কি যেখানে মারছে আপনারা নিবেদিতা ক্লাবের সামনে এখানে বালু আছে রাস্তার সাইডে এই বালুটা উপরে আমার মারছে আপনার নাম কি আমার নাম দিদার হোসেন কতদিন ধরে আপনি আগরতলায় বসবাস করেন আমি আগরতলা বসবাস করি যে আজকে থেকে প্রায় 25 বছর হয়েছে আমি 25 বছর ধরে এখানে থাকতাম না আমি মাঝখান দিয়ে বাড়িতে আসা যাওয়া করে রিক্সা চালাই
যে সময় হ্যান্ডেল মারে না রিক্সা আসলে ওই সময় মোটামুটি আমি আগরতলা রিক্সা চালাইতে। আপনার রিক্সা কি ভাঙচুর করছে? না, রিক্সা ভাঙচুর করছে না, রিক্সা আমি জমা দিয়ে দিয়েছি। রিক্সা জমা দিয়ে আমি আমার রুমে যাইতাম কাছাকাছি। Abai Badamani Koktuma Man Kino, West Agortola Tanava Tangishogi Katribra Motha Minor Dishelne Asok Fang Shahalom. Abati Mungna Digi, Belai Kino Kak Hamzomani Kokshagatribra Motha Minor Dishelne Asok Fang. প্রথমে সংখ্যালঘুদের রক্তের ধারার মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে জানাই শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা। কারণ আপনারা দেখছেন প্রতিনিয়ত রাজ্যের প্রত্যেকটা জায়গার মধ্যে সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হচ্ছে। উনি একজন রিক্সা ড্রাইভার, উনি রিক্সা চালায়, আজকে সারাদিনে 1200 টাকা উনি রোজগার করেছে। ওনাকে ওনার ধর্ম নিয়ে গালি দিয়ে মুসলিম বলে বিভিন্নভাবে ওনাকে আক্রমণ করছে। ওনাকে মাটির নিচে প্রথমে আপনার পুঁতে দিয়েছে, তারপর ওইখান থেকে তুলে ওনাকে জ্বালানোর চেষ্টা করছে আগুন দিয়ে। তো আমরা বলবো যে আমরা জানি যে রাজ্য প্রশাসনের কাছে আমরা বিচার পাবো না, সংখ্যালঘু অংশের মানুষরা আমরা বিচার পাবো না, আমরা জানি। এই পশ্চিম থানায় দাঁড়িয়ে বলছি যে আমরা বিচার পাবো না। এর আগেও অনেক কমপ্লেন এই পশ্চিম থানায় আমরা সংখ্যালঘুরা করেছি, কিন্তু আমরা বিচার পাইনি। যদি বিচার পেতাম তাহলে আজকে সংখ্যালঘু অংশের মানুষের আমরা আজকের দিনটা অন্তত পক্ষে একটু শান্তি চাইছিলাম রাজ্যের প্রশাসন, রাজ্য সরকারের কাছে। কিন্তু একটা জিনিস বলতে চাই, সরকার কিন্তু জনগণ দিয়ে হয়, সরকার কিন্তু সরকারের অংশ, সংখ্যালঘু অংশের মানুষও এই রাজ্যের। তো আমরা বলবো রাজ্য সরকার, রাজ্য প্রশাসনকে যে আমরা সংখ্যালঘু অংশের মানুষকেও একটু বাঁচতে দিন, মাথা উঁচু করে আমাদের পাশেও একটু দাঁড়ান, আমাদের দিকে একটু লক্ষ্য রাখুন। আমরা আর কি বলবো, আমাদের কাছে আর ভাষা নেই। কিন্তু আপনার কাছে স্টেটমেন্ট দিল যে উনি রিক্সা রেখে বাড়িতে যাচ্ছে, ওনাকে দুটা যুবক ডাক দিয়েছে, ওনাকে মুসলিম প্রথমে নাম বলেছে দিদার হোসেন, মুসলিম বলাতেই ওনাকে আক্রমণ করেছে। ওনার স্টেটমেন্টে আপনারা স্পষ্ট। এখানে তো লুকোচুরি মিথ্যার কিছু নেই ভাই। আপনারা স্পটে যান, যেখানে ওনাকে পুঁতে রেখেছে পুলিশকে বলুন যেতে। ওনার কাপড়, টাকা পয়সা, আপনার কাপড় মনে ওইখানে পরে আছে, টুপি, মাফলার কাপড় টাপড় পরে আছে, টাকা টোকাটি নিয়ে গেছে। তো এইগুলা তো রাজ্যের সংস্কৃতি না, এরকম না। তো আমরা কার কাছে বিচার চাইবো? কার কাছে বিচার চাইবো? আমাদের কে আছে যে আমরা বিচার চাইবো এই রাজ্যের মধ্যে? আমরা সংখ্যালঘু অংশের মানুষরা কার কাছে বিচার চাইবো বলুন? আপনাদের মিডিয়া বন্ধুদের বলছি, কার কাছে বিচার চাইবো? আপনারা জানেন বিগত কিছুদিন আগেও আমরা কমপ্লেন করেছি এরকম অনেক দুষ্কৃতীদের অ্যারেস্ট করার জন্য, করেছে এখন পর্যন্ত। সরকার একদিক, আমরা রাজ্যবাসী একদিক। রাজনীতি ইম্পর্টেন্ট না, আজকের দিনে রাজনীতি ইম্পর্টেন্ট না। আজকের দিনে কে হিন্দু, মুসলিম, কে খ্রিস্টান, কে তিপ্রাসা, ওইটা ইম্পর্টেন্ট না। ইম্পর্টেন্ট আমরা ত্রিপুরাবাসী। কে কংগ্রেস, কে সিপিএম, কে বিজেপি, কে ত্রিপুরা মথা, ওইটা ইম্পর্টেন্ট না আজকের দিনে। আজকের দিনে ইম্পর্টেন্ট আমরা রাজ্যবাসী, এ রাজ্যের সন্তান, এ রাজ্যটা আমাদের। এটাকে যারা বরবাদ করছে আমি প্রশাসনকেও দায়ী করব। প্রশাসন এই পশ্চিম থানাতে দাঁড়িয়ে কেন তারা অ্যারেস্ট করে না? আমরা অনেক কমপ্লেন করেছি। আপনারা মিডিয়া বন্ধুরা দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করেন, এগুলো দেখেন, আপনারা কন্টিনিউ দেখেন। আমরা থানাতে আসি, এসব কমপ্লেন করি, কিন্তু আসামিরা অ্যারেস্ট হয় না। কেন হয় না? কেন অ্যারেস্ট করে না? প্রশ্নটা আপনাদের কাছেই থাক আমাদের। আমরা আবারও আপনাদেরকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সংখ্যালঘু অংশের মানুষের রক্তের মাধ্যমে। Aparte munate pulis tabuk dam shakthar munhana buzurano kok shanai. Pia babai party murokno di ofla kafla ja kha ramnogor nibetita club. Jaza krakul nishimi pronam nikok thum chini khorang. Fashalai sogo jesri mai amsani khungni nogo shoko khabai mobile phone. Khungsa auto mal khuni mani khuni no khobai gesrang khowit langjang mani koktuma. Party muni koktuma man khino party mung thayo thangu shokoi ka bisramgons thanani police. Aparte munate mobile phone khowit langjak nai nok phangdi poko swami shaka fashal aisogo nongni doga sabai mobile phone khowit langka hanai nokni nok phang tongmani termani party mungthani khari thaka shikok আপনার বাড়িতে দেখেন ডিএম অফিস, এসও অফিস
একবারে পাশাপাশি মানে 1-2 হাত দূরে দূরে এই কাছাকাছি ভিতরেই ভোর 4টার সময় আইয়া পুলিশ আইয়া এই চোরা এসেরা ঘর থেকে দরজা ভাঙ্গা মোবাইলটা লয়ে গেছে যেহেতু আমি সজাগ হয়ে এলাইছি আমার ঘরের ভিতরে বহুত জিনিস আসছিল হেডিও নিলে গেলে কিন্তু হেডি ফার্স্ট না নিত আমি সজাগ হয়ে এলাইছি লগ আমি বাইরেছি ঘর থেকে আমার আরও ঢিল মারছে ঢিল মারছে ঢিল মেরে এসেরা এটা অবস্থা আমার মোবাইলটা লয়ে গেছে আর অন্য তো নিতে আসছেন আর অন্য কিছু নিতে আসছেন আমি সজাগ হয়ে এলাইছি পুলিশ আইসে নি এবারে পুলিশ আসছে পুলিশে এসে তারা ড্রেসম্যাচ সুরার ড্রেসম্যাচ সব কিছু ফালাই দিয়েছে সোয়াটার আসলো জুতা আসলো আপনি সজাগ হনে সব ফালাই দিয়ে গেছে আমি যখন সজাগ হয়ে গেছি সব কিছু ফালাকিয়া চুর গেছে আমি হারে ধরতাম চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না ধরতাম এই জায়গাটার নাম কিটা এটা সেস্ট্রিমাল এসপি অফিস ডিএম অফিস আপনার নাম কি আমার নাম দীপক গোস্বামী কিটা করেন আপনি আমি কাঠমিস্ত্রি কাম করি আগে আর কোনো সময় এমন হয়েছে নি না আরেকবার হয়েছে আমি তো মুরগা ফালি তো মুরগা নিতে পারছি ঘরের ভিতরে শুরু করিয়া তা আমি যখন সজাগ পাইছি আমি তো বাড়িতে বাড়িতে সুর গেছে ফালিয়া আমি সুরও ধরতে পারছি না সুরও দেখছিও না পুলিশ আইসে নি না তো মুরগার লেগে না অক্ষণ মোবাইলের লেগে পুলিশ আইছে অক্ষণ আইছে ডেস্টি লিয়ে গেছে সুরার ডেস্টি yang te khaksa faising khe auto malkhuni nok fangni kokthil samuk nok garawa sipai zola dm office abni yagolo pano shikoroni border fire mani khogit lanka hanai করেছিলাম মানে কালকে মানে মানে আজকে ভোরবেলা আর কি মানে আমার বাড়ি হচ্ছে ডিএমওসের সাথে তো আমি বাড়ির মধ্যে অটো রাখি তো কালকে রাত্রেবেলা আমার গাড়ি থেকে মানে ডিসপ্লেটা খুলে লেগেছে অ্যান্ড্রয়েড আমার বক্সটা নিয়েও খুব মানে চেষ্টা করছিলাম টাকা পয়সা আসলে ব্যাগের মধ্যে সব খুলে লেগেছে তো ডিএমওসের সাথে যদি বাড়ি হয়েছে যদি এরকম যদি নিরাপত্তা যদি না থাকে হ্যাঁ এত যদি চুরি হয় তো আমরা সাধারণ মানুষ কেমনি থাকি এত যদি চুরি হলে কোন ডিএম অফিস এটা সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট ডিএম অফিস থানা কোনটা থানা হচ্ছে বিশ্রামগঞ্জ পুলিশ আইছে নি পুলিশ আয়া গেছে সকালে পুলিশ আয়া কসুর শুনুনি আরে আইডিয়া জানো আজকে ভোরবেলা অনেকটি চুরি হয়েছে প্রায় 3টা মতো চুরি হয়েছে তোমরা এলাকাতে এসপিডিএম এর লোক তো এরকম জায়গার মধ্যে যদি গেলে যদি এমনি চুরি হয় তো কেমন হইব এই পড়াশোনা মানে এই দিকটা দেখতে হইব নিরাপত্তা দিতে হইব এই জিনিসটা তো মানে কোনো নিরাপত্তা নাই এই ডিএম অফিসের লাগে এসের লাগে শুধু বাড়ি থাকে কোনো নিরাপত্তা নাই এই জায়গার ভিতরে আজকে এবে চুরি হইতেছে কালকে এবে চুরি হইতেছে কয়দিন আগে তো না আপনারা বাড়িতে হারাদন দাস চুরি হইছে এইভাবে যদি চুরি হয় মানে চুরিটা মানে মানুষ এলাকা চলবো হ্যাঁ মানুষ তো কোনো যাইতে হবে তো না রাত্রে কাল কোনো অনুষ্ঠান বিয়ার সাথে কিচ্ছু না যাইতে পারতো না তো কিভাবে মানুষে চলবো এসবি ডিএম সাথে বাড়ি যদি এমনি চুরি হয় তো কিভাবে মানুষ চলবো এইভাবে কি এই এলাকার মধ্যে কোনো নিরাপত্তা নাই ইয়া আপনার ছেলে তোমার নাম কি তোমারই ওঠো না আপনার এখন কি চাইতেছেন আমরা নিরাপত্তা চাইতেছি যাতে মানুষ যাতে সুস্থভাবে বসবাস করতে পারে প্রশাসন যাতে দেহে যাতে ডিউটিদার থাকে পাহারাদার থাকে দেয় তারা আমরা এটাই চাইতেছি আজকে এই বাড়িতে আমরা তো গরিব মানুষ আমরা তো কষ্ট করে বাস করি কষ্ট করে জিনিসটা জুড়াই কষ্ট করে জিনিস জুড়াই এই যে কত কষ্ট করে আমি অটোটা কিনছি ছেলে বেকার দেখে আজকে ছেলে কুদরে সুন্দর করে সাজাইছে ঋণ ফিন কইরা আজকে এই ঘটনাটা করছে ছেলে মনটা কেমন হইব হ্যাঁ তোমরা না আজকে এক সপ্তাহ আগে চুরি হয়েছে ওইদিকে একজনের বাড়িতে প্রায় 16 থেকে 8-9 লাখ টাকা দেবো আজকে আবার চুরি হয়েছে তারা বাড়ির অভিযোগ তারা ভাই স্কুলের লগে প্রায় আজকে অনেকদিন ধরে চুরি হইতে আছে যাবত আর এত বড় একটা দেন ডিএম অফিস এসপি অফিস মানে খুবই একটা ইয়া জায়গা এদিকে নাই সিসি ক্যামেরা নাই কোনো নিরাপত্তা জায়গা দেয় না আমাদের কিছুদিন আগে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল আমরা বুলুর গাড়ি এটা আপনার একজন মারা গেছিল এটাও কোনো খোঁজ পাইছে না তাহলে এটা কোনো নিরাপত্তা নাই মানে আপনারা দেন কিতা করবেন করে করবো চুরিও এটা একটু থানার তারা দেওয়ানো দরকার প্লাস আমার মনে হয় থানার যে সিসি ক্যামেরা এটা মনে নষ্ট আর তাহলে কোনো সিকিউরিটি নেই তাহলে আমরা কীভাবে থাকবো আমাদের এই গ্যারেজের মধ্যে প্রচুর গাড়ি থাকে মানে রাস্তার লোকে অনেক কিছু থাকে বাইকে অনেক সময় রাস্তার বাইরে থাকে ইয়ার থাকে সেদিন এখান থেকে একটা বাইক দিচ্ছে গা এটা আমাদের লাস্টে দেখা যায় এটা ইয়া করতে পারে না আবার এই চুরি সামনে এটা দিয়ে গেছে প্রচুর আরে চুরি বাড়ছে না বাইক চুরিও বাইক চুরি হয়ে যায় অনেক কিছু চুরি হয়ে যায় রাত্রেবেলা কোনো নিরাপত্তা নেই প্লাস আমরা দিনের বেলা আর রাত্রেবেলা বাইরে অনেক সময় গাড়ি থাকে আমরা যদি কিছু কইতাম যাই থানার থেকে অনেক সময় পারমিশনে তোমরা কিন্তু ধমকানো ঠিক আছে তাহলে রাত্রে 12টার পরে তো এখানে কোনো গাড়ি দাঁড়ানোর কোনো প্রশ্নই আসে না এটা
আর দিকে রাত্রেবেলা একটা বাজে গাড়ি দাঁড়ায় নাচানাচি কোনো লুকুই বেরো না। ডিএমের সামনে কিংবা বক্স লাগায় নাচানাচি করে ডিএম অফিসের সামনে কিভাবে বক্স লাগায় না ডিএম অফিসের সামনে নিরাপত্তাই না জায়গাটা, তাহলে আমরা একটা নিরাপত্তা চাই। আপনারা ডিএম অফিসের লোকের বাড়ি? আমরা ডিএম অফিসের লোক একদম বাড়ি, ডিএম অফিস এসপি অফিস এক লোকই সব কিছু। আবার পার্টি মুনি কোকরো মান খান কিনো পার্টি মুনি থাঙ্গো সঙ্গে থা পুলিশ আ পার্টি মুনি তি চাইতুনে তে মুগং খরসাক পুলিশ आवश्यक खामानि पार्टी मुरकन लोगे आमसानि लोकरनि बिसिङ आसाइजाक दाबिदल सुंमु हांकनि डिएम अफिस गाना वसे शिको खाबै मानिखनि खुगुतलांमानि हनै ते गुबुन आमसायाव खे ताम अंशनै हनै पार्टी मुनते उफ्ला काफ्ला जाजाक बिशाल गरजाय सिरमाय आमसाय Bureau Report Chini Khorang ফসল মন্ত্রী শান্তনা চাকমানি ইয়াক্রমে ব্রকনা ভবন কাশাপান্দানি বিসিংতে চেংসাজা ত্রিপুরা রেম ট্রান্সপোর্ট ইনসেন্টিভ স্কিম 2025 তে ত্রিপুরা রেম পার্শিয়াল রিম্বার্সমেন্ট অফ লোন ইনসেন্টিভ স্কিম 2025 शुभं करति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः 2025 অনেক ধন্যবাদ। এবারে ত্রিপুরা র্যাম্প পার্শিয়াল রিএম্বার্সমেন্ট লোন Ashle Industry and Commerce Department ni loaji zakmbai khlaija kharshani dang butang abani aglo kok sanar thangi montri shantana jakma shaka Tripura ni economic growth MSME ni samung humungna diye পুরানশিকে নমস্কার। আজকে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমার্স ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে আমরা দুইটি যে আমাদের ইনসেন্টিভ স্কিম সেই স্কিমগুলো আমরা শুভ সূচনা করতে যাচ্ছি। তার জন্য আজকে আমরা প্রোগ্রাম আয়োজন করেছি। তো মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের র্যাম্পের যে অন্তর্গত যে আমাদের বিভিন্ন যে স্কিমগুলো যাতে করে আমাদের এমএসএমই যে উদ্যোক্তারা রয়েছেন তাদের যাতে সুবিধা হয়। বিশেষ করে দেখা যায় আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে বাইরের স্টেটে যখনই আমরা কোনো পণ্য দ্রব্য আমরা নিয়ে যাই তখনই দেখা যায় অনেক সময় দেখা যায় সেখানে যে আমাদের যে পরিবহনের ক্ষেত্রে খরচ বেশি লাগে, সেটাকে কমানোর জন্য পাশাপাশি আমাদের যে উদ্যোক্তারা যারা রয়েছেন তাদের যে বিভিন্ন ধরনের যে প্রোডাক্টগুলো যাতে করে তারা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে, কারণ উৎসাহ বাড়াতে পারে। তো তার জন্য আমরা এই দুটো স্কিম আমরা আজকে শুভ সূচনা করছি। আমি যেটা মনে করি যে যেটা কোভিডের সময়ে আপনারা লক্ষ্য করেছেন অনেক আমাদের ইন্ডাস্ট্রির যারা উদ্যোক্তারা রয়েছেন তাদের অনেক অসুবিধে হয়েছে। তার জন্য আমরা সেটাকে যাতে করে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যারা ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তারা যাতে করে আরও এগিয়ে যেতে পারে, যাতে আত্মনির্ভর হতে পারে, সেই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে আমরা সাবসিডি স্কিম আমরা আজকে 2025 যেটা রয়েছে র্যাম্পের মাধ্যমে সেটা আজকে আমরা শুভ সূচনা করতে যাচ্ছি। সেটাই মূল উদ্দেশ্য আমাদের। আসলে পানাও মন্ত্রী শান্তনা চাকমানো কারিব মানজাখা ত্রিপুরা স্টেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নবাদল বণিক, সেক্রেটারি কিরণ গীতা আকর্ষণ রাজাখরাগলিনী সীমা অমিতনি ককথুম চিনিক খরাং হাইনহাই ফাশাল ফুঙ্গ বিশ্রামগঞ্জ থানানি ওয়েস্ট বরজলা আমসাই গোলাঘাটি বিধানসভানি ভোট আজকফাং এবা বানিয়াখলানি অভিজিৎ দেবনানি খুংসা 180 পালচার বাইক খোটলাং সাকমানি ককতুমা আসলে পার্টি মুংনাতে বাইকনি নকফাং শাখা শিকংনি বদল নংনি গ্রিড সবাই নক বিশিঙ্গ টি R01 কে 4750 মারিনি 180 পালচার বাইক খোটলাং খাহনাই সকালবেলা আমার নিচে সকালে উঠছিল, উঠার পর দেখতেছে আমার পিছনে এই যে গিল, এই যে কোনটা ওই গিল খোলা অবস্থা আছে। তো আমাকে যে শুধু কি ওই কেউ বাইরে নাই, আমি কেউ না, তুমি গিয়ে দেখো। তো হ্যাঁ ওইখানে আগে আমার সাইকেল নাই, আমার সাইকেল নাই, প্লাস আমার এই গিল খোলা, আমার গেটও খোলা। তো আনুমানিক আমরা টাইমটা করতে পারি না কোন সময় নিচে সুর। তো উপরে একটা ফ্যামিলি পাড়া থাকে, ও বলতেছে আনুমানিক 4:30 কি 5টা ভোরবেলা সাইকেলটা। কি সাইকেল? কি সাইকেল? পালসার 180। কত দাম?
তো আনুমানিক লাখ 1.5 লাখ। নাম্বারটা কত? নাম্বারটি আর 01K4750। তোমার নাম কি? অভিজিৎ দেবনাথ। কি করো তুমি? আমি তো বাজার দোকান আছে। কোন বাজারে? গ্রোসারি দোকান, স্টেট ব্যাংকের উল্টা দিকে। কোন বাজারে? বিশ্রামগঞ্জ বাজারে। এই জায়গাটার নাম কি? বরজলা, পশ্চিম বরজলা। এসপি অফিসের লোক? এসপির সাথে পশ্চিম বরজলা। মানে গিল বেঙ্গল হয়ে আছে না? গিল খুলছে, খুললে কি হবে তারা প্রসেস জানে, খুলে লেছে, খুলে হয়ে গেছে। এর আগে আর কোনো সমস্যা হয়েছে নি তোমার? না আমাদের বাড়িতে না, আর প্লাস যে চুলগুলো আছে তাদের জুতা ওইদিকে ভালো গেছে। চুলের জুতা? হ্যাঁ, জুতা ভালো গেছে। ফয়নিশমি বিপ্লব নিকথম চিনি খরাং Fashlo AMC Ward Nong 19 ni wajista kumbai amseni chakrate chakrajuk songno maising jorani richom bagjakha ashal ni pandawa manjaka AMC ni mayor emle dipang mojumdar khoboite kubana dongrok Ashla AMC ni mayor emle dipang mojumdar te pandawa mansrai narwai rok ni yakto yafar jakhari chum Ashla AMC ni mayor emle dipang mojumdar karibu manjaka 19 nong ward ni councilor bosote debor makosong abni aglo pandawa kongnaro khamer dipang mojumdar পার্টি সরকার গঠন করা হয়েছিল আপনাদের আশীর্বাদে, আপনাদের আন্তরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে। সেভাবে সরকার কাজ করছিল সারা রাজ্যে, কিন্তু যেহেতু তখন কমিউনিস্ট পার্টি অর্থাৎ বামফ্রন্টের নেতৃত্বে আগরতলা পৌর নিগম ছিল, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের স্মার্ট সিটি মিশন, এটা এখানে বলার চেষ্টা করেছে এখানে অমিতাভ বাবু এবং সমর্দা, যে স্মার্ট সিটি মিশনের কাজ আমাদের চলছে। 2016 সালে আপনারা অবগত আছেন যে ভারতবর্ষের 100টা স্মার্ট সিটির মধ্যে আমাদের আগরতলাকে নরেন্দ্র মোদী স্মার্ট সিটি মিশনে অন্তর্ভুক্ত করেছে, অর্থ প্রদান করেছে এই রাজ্যে, এই শহরের মানুষের সার্বিক ডেভেলপমেন্টের জন্য। কিন্তু যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পৌর নিগম ছিল 2016 থেকে, তারাই কাজগুলি শুরু করেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প তারা এখানে বাস্তবায়িত করেনি, কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের সুনাম হয়ে যাবে, মোদীজির সুনাম হয়ে যাবে, এটা তারা চাননি। সেই কারণে কাজটা কিন্তু হয়নি। যখন 2018 সালে আমাদের সরকার এসেছে তখন কিন্তু এই কাজগুলি হাত দেওয়া হয়েছে। তারপর আরও 2 বছর পৌর নিগমের দায়িত্ব ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির শাসিত বামফ্রন্টের পৌর নিগম, তারা এই কাজগুলি করতে দেয়নি সুন্দরভাবে। যাই হোক, 2021 সালে 8 ডিসেম্বর আমরা আপনাদের আশীর্বাদে আগরতলা পৌর নিগমের আমরা দায়িত্ব পাই, শপথ নিয়ে মেয়র হিসেবে কর্পোরেটর হিসেবে ওনারা দায়িত্ব নেন। নিয়ে কিন্তু আমরা ওই যে কমিটমেন্ট আমাদের সরকার বা আমাদের দল আগে করেছিল, সরকারের সহযোগিতা আমরা কাজ শুরু করেছি। শুরু করার কি হলো, আগরতলার একটা পরিবর্তিত রূপ নিচ্ছে সার্বিকভাবে। রাস্তা, ট্রেন, নিকাশি ব্যবস্থা, আলোর ব্যবস্থা, পরিত্যক্ত জলাশয়গুলি সংস্কার করে সৌন্দর্যযুক্ত মানুষের ব্যবহারযোগ্য করা, এই ধরনের পার্কগুলিতে যেগুলি নেশার আড্ডার জায়গা ছিল, নেশার জায়গা ছিল, সেগুলিকে সংস্কার করে মানুষকে ব্যবহার করার জন্য জিম বা অন্যান্য ব্যবহার সমস্ত গার্ডেনিং করে সুন্দর করে ব্যবহার করা হচ্ছে। সারা আগরতলাকে একটা পরিবর্তিত রূপ দেওয়া হচ্ছে। আপনি দেখবেন আগরতলাকে যদি যারা বলেন, তারা যারা ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন কাজে বা দেখেছেন, আমরা অনেক সময় মনে করি যে আমরা যারা 19 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা, আমার বাড়ির সামনে ট্রেনটা যখন এখনো হয়নি, অনেক দিন হয়তো বা প্রয়োজন আছে, হয়তো আগরতলা কোনো কাজ হবে। বিষয়টা এরকম না। যখন পরেশ্বর যাবেন, বড়মালপুরে যাবেন, প্রতাপগড় যাবেন, বরদলা যাবেন, গণমেন্টপুরে যাবেন, তখন দেখবেন যে আগরতলা শহরটা কতটা পরিবর্তন হয়েছে। এখন আপনি যখন আপনার এরিয়াতে বেরোবেন, দেখবেন আপনার পাশের বাড়ি ড্রেনটা হয়ে গেছে, রাস্তাটা হয়ে গেছে, যেগুলি দীর্ঘ 40 বছর করা উচিত ছিল, যাদের উপর দায়িত্ব দিয়েছিলেন, ভরসা রেখেছেন, তারা কাজগুলি পূর্ণভাবে করেনি বা আন্তরিক ছিল না। Raza Koragoli ni Shima Omit ni Koktum Chini Korang. Deraduna Hastini Koroksa Rung Shirung Nai Butharzang Mani Party Mugo Korung Zaktong Nai Rokno Shatong Murunani Shanmukti Shawai. Fashlo Raza Kora Agulini Robindra Shotabarshiki Bhavan Muskang Kaishatang Batang Yakon Harka Tripura Manipuri Student Youth Coordination Committee Te Tripura Manipuri Women Council ni Adong Rok. Ashla Tripura Manipuri Student Youth Coordination Committee Te Tripura Manipuri Women Council ni Raji Sakumbai Klaizang Mani Pandau Kok Sanani Thangai Organization ni Adong Rok Pelekino Khamzang Mani Kok Shaka. আপনারা সবাই বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে দেখেছেন, কিছুদিন পূর্বে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে আমাদের ত্রিপুরারই এক ছাত্র অ্যাঞ্জেল চাকমাকে সেখানকার বর্ণবাদী হিন্দি ভাষীরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে এবং তার হত্যার মূল কারণ হচ্ছে তার চেহারা এবং তার দৈহিক গঠন।
তাকে চিংকি বলে বিভিন্ন ধরনের কটূক্তি করে তাকে যখন এই কটূক্তি করা হয়েছিল, তখন সে যখন প্রতিবাদ জানায় তখন তাকে পিটিয়ে এবং তার পেছনে ছুরিঘাত করে তাকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা এই হত্যাকে শুধুমাত্র একটি হত্যা হিসাবে দেখছি না, আমরা দেখছি দীর্ঘদিন যাবৎ ভারতবর্ষের ভূখণ্ড হিন্দি ভাষীরা উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় মানুষদেরকে যেভাবে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেনের মতো দেখে, যেভাবে আমাদেরকে অভারতীয় এবং নন ইন্ডিয়ান হিসেবে দেখেছে, আমাদের চেহারা তাদের মতো না হওয়ার কারণে, আমাদের ভাষা তাদের সাথে না মেলার কারণে তারা আমাদেরকে তাদের লোক হিসেবে মনে করে না। আমরা আজকে আপনাদের সামনে এই সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে, এই গণধর্নার মাধ্যমে এই জানান দিতে যাই, হিন্দি ভাষীদের যে এইরকম যে আচরণ আমাদের সাথে, এটা আজকের থেকে নয়, এটা স্বাধীনতার পর যেদিন থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তখন থেকে এই দ্বিচারিতা, এবং এটা হয়েছে সেখানের ভারত সরকারের এত দীর্ঘদিন যাবৎ একটি ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসন ব্যবস্থার কারণে আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চল আজকে ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে সব দিক থেকে পিছিয়ে। আমাদের অর্থনীতি, আমাদের এখানকার বিভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে, কর্মক্ষেত্র থেকে শুরু করে, ইভেন কর্মচারীদের বেতনক্রম পর্যন্ত তাদের সাথে আমাদের সমান নয়। এই সমস্ত দ্বিচারিতা এবং ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসন ব্যবস্থার ফলে আজকে সেখানকার মানুষরা উত্তর পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে কিছুই জানে না, বুঝে না। উত্তর পূর্বাঞ্চলে কারা থাকে, তারা কি ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে, কী ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ তারা করে থাকে, কিছুই জানে না। এই যে দ্বিচারিতা এবং উপনিবেশবাদ, সেই উপনিবেশবাদ এবং দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে আজকে আমরা এই গণধর্না এবং আপনাদের সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখীন হয়েছি। এই সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে আমরা এও জানান দিতে চাই, যদি হিন্দি ভাষীরা এবং ভারত সরকার উত্তর পূর্বাঞ্চলকে নিয়ে তাদের এই নীতি যদি বজায় রাখে এবং আমাদেরকে যদি নতুনভাবে তাদের মানে নীতি গ্রহণ না করে এবং সমান অধিকার না দেয়, আত্মমর্যাদার প্রশ্নে যদি আমাদেরকে তারা যদি অগ্রাধিকার না দেয়, তাহলে আমরা উত্তর পূর্বাঞ্চল নিয়ে, শুধু উত্তর পূর্বাঞ্চল নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য হব। তাতে যদি আমাদেরকে কেউ দেশদ্রোহীও বলে থাকে, তাতে আমরা কোনো মানে এক মুহূর্তের জন্য আমরা চিন্তা করব না। এটাই আজকে আমরা সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে আমরা সমস্ত ভারতীয়দের কাছে, সমস্ত হিন্দিভাষীদের কাছে এবং সকল ত্রিপুরাবাসী সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলের কাছে এই বার্তা দিতে চাইছি। Dini ni koktuma ashok zara tuino tebo hasra hayungte hakoto ni koktuma shaimana bagai chayawi naitong ni chini khorang. Saboni nang Agartala, Saboni nang Bisramganj, Saboni nang Kanchanpur. O party muno dino tong plaza. Hasteni thengkreng tongkhor. Tiaba dangmani sorawo rozak nai purong mong. Kok shanai holong chiro khok nai hasteni hapong khatai. Choyoi nai tong dinoro chini khora.
একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। Crown Lychee Drink. Refresh your feelings. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একে বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র, থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। তুলুমকা যতন বিশি থাঙ্গো বিশি ফায় হাইকেন চিনি টংথক মাত্রিংবো ফায় আবুনি বাজিং চিনি স্বর্ণকমল জুয়েলার্সনি বখাক্তৈ ত্রিপুরা হাসনি যত রুকরং টংথক তিরিং বিশি কিতালতৈ ক্রিসমাसनि हामदामा ताई खाका हाबाया फारो
Ashwini Netwala, better eyes for a better tomorrow. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. The historic Ramesh English Medium High Secondary School in Udaipur has officially embarked on its 75th anniversary milestone, marking the occasion with a grand 4-day Platinum Jubilee celebration. On this occasion, on the second day of the event, Chief Minister Dr. Manik Shah formally inaugurated the celebrations by lighting a traditional ceremonial lamp. In a significant blow to the interstate narcotics trade, the Assam Choraibari police successfully intercepted a major consignment of contraband cough syrup on Friday afternoon. The operation, led by Watch Sports in Search, uncovered a sophisticated smuggling tactic where illegal substances were hidden within fruit and vegetable shipments. The police have apprehended 2 individuals in connection with the smuggling attempt. In a powerful gesture of solidarity, former Member of Parliament from Uttarakhand and senior BJP leader Tarun Vijay arrived in Agartala to offer condolences to the family of the Angel Chakma, the Tripura student who was tragically demised in Dehradun. The cultural heart of Tripura began beating to the rhythm of literature as the 44th Agartala Book Fair was officially inaugurated on Friday evening at the Hapania International Fairground. The 13-day-long Festival of Wisdom was opened by the Chief Minister of Tripura, Dr. Manik Shah, in the presence of several distinguished leaders and a large gathering of bibliophiles. A terrifying robbery unfolded on Thursday night at the residence in Choraibari, leaving a security guard critically injured after a violent confrontation with a gang of armed miscreants. The incident occurred at the home of a local resident, Rupak Debroy. Taking advantage of the owner's absence, a gang of 5 robbers targeted the property under the cover of darkness.
Tripura Pradesh Unorganized Workers Congress organized a massive protest march and demonstration in the capital city on Friday, voicing strong opposition against the central government's decision to restructure and rename the MGN-Rega. The scheme, which now reportedly guarantees 125 days of work, has been rebranded as Viksit Bharat Ji Ramji. Tension simmered in the Ramnagar area of the capital on Friday after a rickshaw puller was reportedly subjected to a brutal physical assault by a group of youths. The victim, identified as Didar Hossain, has alleged that the attack was motivated by his religious identity. Bringing to you the news of the day. The historic Ramesh English Medium High Secondary School in Udaipur has officially embarked on its 75th anniversary milestone, marking the occasion with a grand 4-day Platinum Jubilee celebration. On this occasion, on the second day of the event, Chief Minister Dr. Manik Shah formally inaugurated the celebrations by lighting the traditional ceremonial lamp. The festivities, which began with a vibrant procession on Thursday, reached a pinnacle on Friday with the formal inaugural ceremony held on the school premises. Addressing a large gathering of students, faculty and alumni, the Chief Minister emphasized that Ramesh School is more than just an educational institution. It is a traditional pilgrimage site of learning that has shaped multiple generations. Over the last 75 years, this school has made a commendable contribution to the education system of our state, Dr. Shah stated. যে বোর্ড ত্রিপুরাতে আছে, ইউনিভার্সিটি এখানে আছে, এখানে গভর্নমেন্ট শুধু বিষয় না, অন্যান্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আসছে এখানে, এতগুলো এখন পড়াশোনার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয়ে যাচ্ছে এখানে। তো আজকে এখানে সিবিএসসিরও সুবিধা আছে, আইসিএসসিরও সুবিধা আছে, এবং সমস্ত দেশের মধ্যে বিভিন্ন যে রাজ্য তাদের আলাদা আলাদা স্টেট বোর্ড থাকে, যেমন আমাদের ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন। আমাদের এখানে কি আছে, আমাদের ত্রিপুরার যার যার রাজ্যে তার যে এখানে কালচার, তাদের যে ইতিহাস, তাকে কিন্তু ইনকর্পোরেট করতে হবে, তার যে তার যে বিভিন্ন বায়োডাইভার্সিটি ইত্যাদি, এইগুলো কিন্তু ইনক্লুড করতে হবে। আমার মনে আছে আমরা যখন ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন থেকেও আমরা পাস করে যখন বাইরে পড়তে গেছি, আমাদের পক্ষে খুব সমস্যা হতো। এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ইউনিফর্ম এডুকেশনের কথা বলছেন, যদিও বামপন্থীরা এগুলোতে খুব আন্দোলন করতো, না বুঝেও অজ্ঞানতার কারণেও খুব হইচই করতো, কিন্তু আমরা দেখলাম এবং আমরা ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি যে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের যে সিলেবাসগুলো ছিল একদম পুরো এখানে কিন্তু ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনে এটাকে মানে পেস্ট করে দিয়েছে, এটা কপি পেস্ট যাকে বলে। এতে করে আমরা যে পড়াশোনা মানে পড়েছি ওয়েস্ট বেঙ্গল সেম, বাইরে গিয়ে আমরা দেখলাম সেখানে আমাদের পক্ষে পড়াশোনা খুব অসুবিধা হয়। ওখানকার যে মানে পড়াশোনার যে স্টাইল, যেটা সিবিএসসির মধ্যে আছে, সেখানে গিয়ে আমাদের খাপ খাওয়াতে এমনিতেই সমস্যা হয়। এবং আমরা নিজেরাও দেখেছি, আমার নিজের একজন ব্যক্তি, আমরা যখন লখনৌতে আমি পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে যাই, এখান থেকে মানে ক্লাস 1-এ এই ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনে ক্লাস 1-এ ফার্স্ট হয়েছে, কিন্তু লখনৌ থেকে আমি কোনো স্কুলে ভর্তি করাতে পারি না, পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষা হয় না। আমি বললাম, আরে এই যে শিশু বিহার ইজ সাপোজ টু বি দ্য বেস্ট স্কুল ইন ত্রিপুরা ওই সময়, এবং সেই স্কুল থেকে যে ফার্স্ট হয়েছে, বলে এই ফার্স্ট হয়েছে, আমার কী হয়েছে, আপনাদের তো মানে পরীক্ষা দিয়ে তো ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে, রেজাল্ট করছে। এখন একটু ওই স্টুডেন্টের দোষ নেই, এই যে কারিকুলাম, এই কারিকুলামে এই যে অসুবিধা আমাদের হতো। তো টিবিএসসিও এখন আস্তে আস্তে কিন্তু সিবিএসসির ধাঁচে এখন আসে। এই যে ইউনিফর্ম করা, এতে কিন্তু অনেক সুবিধা। তা আমি ওনাদেরকে বলেছি, এই ধরনের সিবিএসসি হোক, আইসিএসসি হোক বা
ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডে হোক, ওপেন স্কুলিং হোক, যেগুলো ভালো ভালো যে তাদের যে কারিকুলাম সেইগুলো যাতে ইনকর্পোরেট করে, তাতে করে আমাদের ছেলেমেয়েরা বাইরে গেলে তাদের যাতে অসুবিধা না হয়। এখানে ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডও একটা আছে। এই কারণে আজকের দিনেই কিন্তু আমাদের এই স্কুল কীভাবে হলো, কাদের অবদান, কাদের কারণে এই স্কুলটা আজকে এই জায়গায় এলো। আমার কাছে যা খবর আছে, আমি যা পড়ছিলাম, এই স্কুলকে ধ্বংস করার জন্য দুর্বৃত্তরা আগুনও লাগিয়ে দিয়েছে। আমরা জানি কিছু মানুষ এই ধরনের লিপ্ত হতো, বিশেষ করে 70 দশকে তো আমরা নিজেরা দেখেছি। এবং এই স্কুলকে পরবর্তী সময়ে কিছু কিছু ব্যক্তি তাদের সাহায্যার্থে, সাধারণ মানুষের সাহায্যার্থে আবার নতুন করে সেটা দাঁড়িয়েছিল। এবং আজকের দিনে এই ফাউন্ডেশন ডে আমি বলবো যে আজকে 2nd জানুয়ারি, এই 2nd জানুয়ারিতে আজকে যাদের আশীর্বাদে এই স্কুলটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যতগুলো বনেদি স্কুল আছে ত্রিপুরাতে, তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বনেদি স্কুল অফ ত্রিপুরা। তো সেই স্কুলের মান মর্যাদা, তার ইতিহাস আমরা যদি সবাই মিলে আমরা একবার এই দিনে মনে করা উচিত, প্রতিদিনই মনে রাখা উচিত এবং তাদেরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত। বিশেষ করে যার হাত ধরে আজকে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আপনারা সবাই জানেন। আমরা এখানে আসার সময় ওনাকে আমরা মাল্যদান করেছি, ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি। এই যিনি ধীরেন্দ্র, ওনার যে এখানে রমেশ বাবুর হাত ধরে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং 1951 সালের 2nd জানুয়ারি, এবং পরবর্তী সময়ে যে ওনার যে পুত্র, উনিও শিক্ষাবিদ, যে ধীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, তাদের কারণে কিন্তু আজকে স্কুলটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং দুজনকে আমি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি 2-4টি কথা আপনাদের কাছে বলতে চাই। আমরা এই স্কুল থেকে পাশ করার পর সমাজসেবায়ও নিয়োজিত হয়েছে, বিধায়ক, মন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত এই স্কুল থেকে পাশ করছে। 3জন বিধায়কও এই স্কুল থেকে ওনারা পাশ করে বর্তমানে এখানে আছেন। আমাদের 2023 সালে এখানে, যদিও আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন, 2023 সালে যখন এখানে আমি কয়েকটা ফাংশনে এর আগেও এসেছিলাম, এমন একটা অবস্থা দেখলাম যে ওয়ালটা মনে হয় সেখানেই পড়ে যাবে, সেদিনই পড়ে যাবে। আমি বললাম এটা কীরকম, এই স্কুলের এত নাম দাম, এবং আমার সত্যিই খুব খারাপ লাগলো। লাগার পর আমি বললাম যে না, এটা ঠিকভাবে করতে হবে। আরও কিছু কিছু দিল, দেওয়ার পরে আমরা 8,51,00,000 টাকা, যেটা আমার বক্তা বলেছেন যে নতুন ভবনের কাজ চলছে, অডিটোরিয়ামও নির্মাণের কাজ চলছে, প্রায় 8,51,00,000 টাকা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সিনথেটিক যে ফুটবল টার্ফ যে মাঠটা হচ্ছে এখানে, সেটাও প্রায় 5,89,00,000 টাকা দেওয়া হয়েছে। এবং আমরা চাই যে সমস্ত স্কুল, কারণ স্কুল হচ্ছে একটা মন্দিরের মতো, এখানে যারা স্টুডেন্টরা আছেন, যারা আমাদের আগামী দিনের যারা ভবিষ্যৎ, তাদেরকে যদি প্রপার প্ল্যাটফর্ম না দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু আমরা মানে আমাদের ভবিষ্যৎ একটা বিরাট গ্যাপ চলে আসবে। গ্যাপ যাতে কোনো অবস্থা না আসে, সেই দিকে আমাদের নজর রাখবে। আমি গতকালও একটা জায়গায় আমি বলেছি এই বিষয়গুলো নিয়ে, যে 50 বছর পূর্তি হয়েছে আমাদের ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন। তো সেখানে আমি বলেছিলাম ওনাদেরকে যে আমাদের এই ত্রিপুরাতে এখন যেটা সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, যেটাকে আমরা CBSE বলি, এক একটা বোর্ডের কিন্তু এক এক রকম কারিকুলাম থাকে। তো CBSEর যে কারিকুলাম, সেটা হচ্ছে একটা ইউনিফর্ম কারিকুলাম, কিন্তু তারা যেটার উপর জোর দেন, এটাকে বলে STEM, STEM। STEM মানে সায়েন্স, টেকনোলজি, ম্যাথামেটিক্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং। অর্থাৎ এখান থেকে যারা CBSE দিয়ে পাশ করে, তারা কিন্তু আগামী দিনে JEE এবং NEET-এর মধ্যে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ওদেরকে সেইভাবে প্রিপারেশন করে। এখন আসুন ICSE কি ইন্ডিয়ান সার্টিফিকেট অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, তাদের কি ইচ্ছা, তারা কিন্তু কম্প্রিহেন্সিভ সিলেবাস ওদের আছে এবং তারা ফোকাস করে অ্যানালাইটিক স্কিল
with strongness in the language. এইভাবে কিন্তু এক একটা মানে বোর্ডের কিন্তু আলাদা আলাদা আছে। আমাদের সময়ে আমাদের মনে আছে 1976 থেকে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন হয়। এর আগে রাজন্য আমল থেকে 1975 পর্যন্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ছিল। During the welcome address, Mr. Pradeep Kumar Chakrabarti, the school headmaster and the chairman of the Platinum Jubilee Organization Committee, provided an insightful overview of the school's 75-year journey. The event was graced by several high-ranking officials and public representatives reflecting the school's significance in the region. Notable attendees included Minister Pranajit Singh Roy, MLA Abhishek Debroy and Jitendra Majumdar, Rinku Lathar, District Magistrate of Gumudi, and Dr. Kiran Kumar K, Superintendent of Police. Reported by Rajiv from Udaipur, Chinikhorang. In a significant blow to the interstate narcotics trade, the Assam Choraibari police successfully intercepted a major consignment of contraband cough syrup on Friday afternoon. The operation, led by Watch Sports in Search, uncovered a sophisticated smuggling tactic where illegal substances were hidden within fruit and vegetable shipments. The police have apprehended 2 individuals in connection with the smuggling attempt. The breakthrough occurred around 3 p.m. on Friday during a routine inspections at the Choraibari Naka gate. A mini truck bearing registration number AS28AC2040 travelling from Guwahati towards Agartala via the Haplong-Silchar National Highway was flagged for a search. While the vehicle appeared to be carrying a legitimate load of various fruits and vegetables, the vigilance of the on-duty officers led to a deeper inspection. Hidden beneath the layers of fruit cartons, police discovered a massive stash of narcotics cough syrup. A total of 2,423 bottles, estimated black market value of approximately 24 lakh, was seized. The police have apprehended 2 individuals in connection with the smuggling attempt. They have been identified as Noor Jamal, the driver, and Raju Ahmed. Both suspects are residents of Barpeta district of Assam. আমাদের খবর ছিল যে এরকম নেশাযুক্ত দ্রব্য বাহনকারী গাড়ি আসতে পারে। চুরাইবাড়ি আউটপোস্ট যেটা আছে সেখানে আইসি অত্যন্ত তৎপরভাবে সেরকম সন্দেহযুক্ত গাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে সেটা আটক করেছিলেন এবং তারপর থরোলি সেটা চেকিং করাতে ভালো মতো একদম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চেকিং করাতে আমরা এখানে 2423টি বোতল পেয়েছি কোডেইন কাপ সিরাপ, যেটা ব্যান্ড সাবস্টেন্স, নেশাযুক্ত দ্রব্য, এটা সাইকোট্রপিক সাবস্টেন্স, এটা পেয়েছি। প্রত্যেক বোতলে 100 ml করে আছে, যেটার মার্কেট ভ্যালু ব্ল্যাক মার্কেটে যেটা ভ্যালু হবে 24 লাখের ঊর্ধ্বে হবে বলে আমরা সন্দেহ করছি। আর গাড়িটা আসছিল হাফলং বরপেটা রোড থেকে হাফলং হয়ে ভায়া শিলচর ত্রিপুরাতে যাচ্ছিল, আগরতলা যাচ্ছিল। সেই মতো গাড়িতে ছিল প্রচুর পরিমাণে ফলমূল এবং সবজি। আর ফলমূলের যেগুলো বাক্স যেগুলো আছে, ক্রেট বলে ইংরেজিতে, তার ভেতরে ওরা কাপ সিরাপ ঢুকিয়ে রেখেছিল। আমরা সেগুলো জব্দ করেছি। ড্রাইভার আটক হয়েছে এবং ড্রাইভারের সাথে একজন হেল্পার ছিল, হ্যান্ডিম্যান অর হেল্পার হোয়াট এভার ইউনিসে, ওদের দুজনকে আমরা আটক করেছি। আর যথোপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা এখন নেওয়া হচ্ছে। একমতে ওদের বিরুদ্ধে এখন কেস রেজিস্টার হয়েছে, আর সেই মতো আইনগত শাস্তি প্রদান করা হবে। According to the police, a formal case has been registered under the NDPS Act. The Jew will be produced before the court for further legal proceedings.
Bureau Report Chini Khurang. In a powerful gesture of solidarity, former Member of Parliament from Uttarakhand and senior BJP leader Tarun Vijay arrived in Agartala to offer condolences to the family of the Angel Chakma, the Tripura student who was tragically demised in Dehradun. Following a visit to the grieving family's residence, Tarun Vijay addressed a joint press conference at the BJP state headquarters on Friday. He was accompanied by several key leaders including Minister Santana Chakma, Bimal Kanti Chakma State BJP Vice President, Shambulal Chakma State General Secretary of Yuva Morcha, and Sunil Saka State Media in charge. Addressing the media, Tarun Vijay emphasized that he had come as a representative of the people of Uttarakhand to share the pain of Angel Chakma family. He expressed deep regret over the heart-wrenching incident and took a firm stance on the legal proceedings. The former MP lauded the swift response of the Uttarakhand government led by CM Pushkar Singh Dhami. Tarun Vijay noted that the entire state of Uttarakhand has been paying tribute to Angel Chakma in various locations, a level of public mourning and collective grief he described as unprecedented for the state. ये हमारी टॉप प्रायोरिटी, प्रथम प्राथमिकता है। आज जब मैं उनके गांव में गया माछीमार में, उससे पहले मैं माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी से मिला था और उनसे पूरे उत्तराखंड की संवेदना, मुख्यमंत्री जी की संवेदना, उत्तराखंड के जन जन की संवेदना उनके साथ हमने साझा की और ये संप्रेषित किया कि पूरा उत्तराखंड उतना ही दुखी है एंजल चकमा के मृत्यु से जितना त्रिपुरा दुखी है। उत्तराखंड और उत्तर पूर्वांचल एक है और हम आपके दुख में शामिल हैं, यह बताने आया। आज जब मैं एंजल चकमा के पिता से मिला तो उनसे मिलकर हम समझ नहीं सके कि क्या बात करें। एक पिता का दुख जिसने अपने बेटे को आगे पढ़ने के लिए भेजा, अच्छा होनहार बनकर एक नया भविष्य बनाने और पूरे परिवार को आगे ले जाने के लिए भेजा। वह परिवार जब अपने पिता की अपने पुत्र की मृत देह वापस लेता है तो उसको समझ पाना बहुत संभव नहीं होता है। मैं उनके पूरे परिवार से मिला, माइकल से मिला, उनके दादा माणिक्य चकमा से मिला। उनका एक ही कहना है, हमको कुछ नहीं चाहिए आपका, केवल हमको न्याय चाहिए। वी वॉन्ट जस्टिस फॉर एंजल चकमा और उसको हमने पूरी तरह से सपोर्ट किया है। हमने उनको कहा कि त्रिपुरा एंड उत्तराखंड आर वन इन डिमांडिंग जस्टिस फॉर एंजल चकमा। वी विल मेक श्योर दैट एंजल चकमा गेट्स जस्टिस। न्याय मिलना चाहिए और जो अपराधी है उनको फांसी की सजा मिले, इसका पूरा कार्रवाई होनी चाहिए। उन सब पर हत्या का आरोप लगा है। उनके पिता ने यह भी कहा है कि वे चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने धन्यवाद दिया, पुष्कर सिंह धामी जी को, उन्होंने भी उनकी सहायता की है और त्रिपुरा सरकार ने असाधारण रूप से मुख्यमंत्री माणिक साहा जी ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से 4 बार बातचीत की है और यही बताता है कि त्रिपुरा सरकार इस मामले में कितना सीरियस, कितना सिंसियर है और इस मामले को पुश कर रहे हैं कि किसी भी कमी को नहीं रहने दिया जाए। जो वो अपराधी है वो भारत माता के अपराधी है। और उनके पिता तरुण प्रसाद चकमा जी ने कहा कि जिस प्रकार से जांच होनी चाहिए उसमें कुछ और नई बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने प्रार्थना की है कि इस जांच का थोड़ा दायरा बढ़ाया जाए। हमने उसको माना है और यही बात मैं उत्तराखंड सरकार को बताऊंगा। और उनके पुत्र को भी बहुत कष्ट है, अब वे उसको घर से बाहर भेज पाने की स्थिति में नहीं है। उनके पिता भारत के सैनिक हैं, भारत माता की रक्षा करने वाले फौजी हैं, वो इज ए सोल्जर। तो इसलिए उसके परिवार की चिंता करना उत्तराखंड और त्रिपुरा दोनों का कर्तव्य है। हमने उनको बताया कि एंजल चकमा को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तराखंड में जगह जगह विभिन्न जन संगठनों ने स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस श्रद्धांजलि सभा की। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। इतना एंजल चकमा की मृत्यु ने हमको झकझोर दिया और उनको ये भी उनकी इच्छा है कि यह न्याय मिले तथा माइकल जो एंजल चकमा का छोटा भाई है उसको किसी करुणा के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ कंपैशन यहाँ पे सरकार में नौकरी मिले।
यह हम सरकार से भी प्रार्थना करेंगे और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। हम समझते हैं कि पूर्वांचल, उत्तर पूर्वांचल पूरे भारत का मुकुटमणि है। अगर कोई भी हमारे बच्चों के बारे में अभद्र टिप्पणी और उन पर हमला करता है तो भारत माता पर हमला है, वह देश विरोधी कृत्य है, वह देशद्रोही कृत्य है, इतना हम मानते हैं। मैं पिछले 40 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हूँ। मैं सांसद रहा हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी का रहा हूँ और नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन रहा हूँ। अब पिछले 30 वर्ष से जनजातीय समाज, विशेषकर उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र के बच्चों के लिए हम शिक्षा का भी काम कर रहे हैं। इसलिए यह विषय हमारे हृदय के बहुत निकट है। यह मानवीय विषय है और इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं कि मोदी सरकार में जनजातीय समाज और उत्तर पूर्वांचल इट्स ऑन टॉप प्रायोरिटी। पिछले 75 साल में उत्तर पूर्वांचल में जो विकास कार्य नहीं हुआ, जो राजमार्ग नहीं हुए, जो शिक्षा के संस्थान नहीं खुले, वे अभी खुले हैं और 2014-15 की तुलना में 119% अधिक बजट, 119% अधिक बजट उत्तर पूर्वांचल को मिला है। तो उत्तर पूर्वांचल हमारे आंखों का तारा है, हम इसको कभी भी उपेक्षा होने नहीं देंगे। Despite the message of solidarity, the press conference saw moments of tension. While Tarun Vijay was vocal about the investigation and his sympathies, he reportedly declined to answer specific questions raised by various quarters regarding the social and systematic factors that led to the incident. Reported by Amir from Agartala, Chini Khorang. The cultural heart of Tripura began beating to the rhythm of literature as the 44th Agartala Book Fair was officially inaugurated on Friday evening at the Hapania International Fairground. The 13-day-long Festival of Wisdom was opened by the Chief Minister of Tripura, Dr. Manik Shah, in the presence of several distinguished leaders and a large gathering of bibliophiles. This year's fair is centered around a profound patriotic theme, Vande Mataram, marking a 150th anniversary of India's national song. During the inaugural ceremony, Chief Minister Dr. Manik Shah emphasized the role of books in shaping a progressive society and encouraged the younger generation to look beyond digital screens towards শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Tulumka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthok matringbo phayo. Abuni gadingno chini sonlokomol jewelers ni bokhaktei Tripura hasni joto rukurongno tongthok tiring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habya pharo. Tongthok tiring hambai.
Ashwini Netwala, better eyes for a better tomorrow. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. The historic Ramesh English Medium High Secondary School in Udaipur has officially embarked on its 75th anniversary milestone, marking the occasion with a grand 4-day Platinum Jubilee celebration. On this occasion, on the second day of the event, Chief Minister Dr. Manik Shah formally inaugurated the celebrations by lighting a traditional ceremonial lamp. In a significant blow to the interstate narcotics trade, the Assam Choraibari police successfully intercepted a major consignment of contraband cough syrup on Friday afternoon. The operation, led by Watch Sports Inserts, uncovered a sophisticated smuggling tactic where illegal substances were hidden within fruit and vegetable shipments. The police have apprehended 2 individuals in connection with the smuggling attempt. In a powerful gesture of solidarity, former Member of Parliament from Uttarakhand and senior BJP leader Tarun Vijay arrived in Agartala to offer condolences to the family of the Angel Chakma, the Tripura student who was tragically demised in Dehradun. The cultural heart of Tripura began beating to the rhythm of literature as the 44th Agartala Book Fair was officially inaugurated on Friday evening at the Hapania International Fairground. The 13-day-long Festival of Wisdom was opened by the Chief Minister of Tripura, Dr. Manik Shah, in the presence of several distinguished leaders and a large gathering of bibliophiles. A terrifying robbery unfolded on Thursday night at the residence in Choraibari, leaving a security guard critically injured after a violent confrontation with a gang of armed miscreants. The incident occurred at the home of the local resident Rupak Debroy. Taking advantage of the owner's absence, a gang of 5 robbers targeted the property under the cover of darkness.
The Tripura Pradesh Unorganized Workers Congress organized a massive protest march and demonstration in the capital city on Friday, voicing strong opposition against the central government's decision to restructure and rename the MGNREGA. The scheme, which now reportedly guarantees 125 days of work, has been rebranded as Viksit Bharat Ji Ramji. Tension simmered in the Ramnagar area of the capital on Friday after a rickshaw puller was reportedly subjected to a brutal physical assault by a group of youths. The victim, identified as Didar Hossain, has alleged that the attack was motivated by his religious identity. Bringing to you the news of the day. The historic Ramesh English Medium High Secondary School in Udaipur has officially embarked on its 75th anniversary milestone, marking the occasion with a grand 4-day Platinum Jubilee celebration. On this occasion, on the second day of the event, Chief Minister Dr. Manik Shah formally inaugurated the celebrations by lighting the traditional ceremonial lamp. The festivities, which began with a vibrant procession on Thursday, reached a pinnacle on Friday with the formal inaugural ceremony held on the school premises. Addressing a large gathering of students, faculty and alumni, the Chief Minister emphasized that Ramesh School is more than just an educational institution. It is a traditional pilgrimage site of learning that has shaped multiple generations. Over the last 75 years, this school has made a commendable contribution to the education system of our state, Dr. Shah stated. Lucky যে বোর্ড ত্রিপুরাতে আছে, ইউনিভার্সিটি এখানে আছে, এখানে গভর্নমেন্ট শুধু বিষয় না, অন্যান্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আসছে এখানে, এতগুলো এখন পড়াশোনার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয়ে যাচ্ছে এখানে। তো আজকে এখানে সিবিএসসিরও সুবিধা আছে, আইসিএসসিরও সুবিধা আছে, এবং সমস্ত দেশের মধ্যে বিভিন্ন যে রাজ্য তাদের আলাদা আলাদা স্টেট বোর্ড থাকে, যেমন আমাদের ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন। আমাদের এখানে কি আছে, আমাদের ত্রিপুরার যার যার রাজ্যে তার যে এখানে কালচার, তাদের যে ইতিহাস, তাকে কিন্তু ইনকর্পোরেট করতে হবে, তার যে তার যে বিভিন্ন বায়োডাইভার্সিটি ইত্যাদি, এইগুলো কিন্তু ইনক্লুড করতে হবে। আমার মনে আছে আমরা যখন ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন থেকেও আমরা পাস করে যখন বাইরে পড়তে গেছি, আমাদের পক্ষে খুব সমস্যা হতো। এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ইউনিফর্ম এডুকেশনের কথা বলছেন, যদিও বামপন্থীরা এগুলোতে খুব আন্দোলন করতো, না বুঝেও অজ্ঞানতার কারণেও খুব হইচই করতো, কিন্তু আমরা দেখলাম এবং আমরা ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি যে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের যে সিলেবাসগুলো ছিল একদম পুরো এখানে কিন্তু ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনে এটাকে মানে পেস্ট করে দিয়েছে, এটা কপি পেস্ট যাকে বলে। এতে করে আমরা যে পড়াশোনা মানে পড়েছি ওয়েস্ট বেঙ্গল সেম, বাইরে গিয়ে আমরা দেখলাম সেখানে আমাদের পক্ষে পড়াশোনা খুব অসুবিধা হয়। ওখানকার যে মানে পড়াশোনার যে স্টাইল, যেটা সিবিএসসির মধ্যে আছে, সেখানে গিয়ে আমাদের খাপ খাওয়াতে এমনিতেই সমস্যা হয়। এবং আমরা নিজেরাও দেখেছি, আমার নিজের একজন ব্যক্তি, আমরা যখন লখনৌতে আমি পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে যাই, এখান থেকে মানে ক্লাস 1-এ এই ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনে ক্লাস 1-এ ফার্স্ট হয়েছে, কিন্তু লখনৌতে গিয়ে আমি কোনো স্কুলে ভর্তি করাতে পারি, পরীক্ষা হয় না। আমি বললাম, আরে এই যে শিশু বিহার ইজ সাপোজ টু বি দ্য বেস্ট স্কুল ইন ত্রিপুরা ওই সময়, এবং সেই স্কুল থেকে যে ফার্স্ট হয়েছে, এই ফার্স্ট হয়েছে, আমার কী হয়েছে, আপনাদের তো মানে পরীক্ষা দিয়ে তো ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে, রেজাল্ট করছে। এখন একটু ওই স্টুডেন্টের দোষ নেই, এই যে কারিকুলাম, এই কারিকুলামে এই যে অসুবিধা আমাদের হতো। তো টিবিএসসিও এখন আস্তে আস্তে কিন্তু সিবিএসসির ধাঁচে এখন আসে, এই যে ইউনিফর্ম করা, এতে কিন্তু অনেক সুবিধা। তা আমি ওনাদেরকে বলেছি, এই ধরনের সিবিএসসি হোক, আইসিএসসি হোক বা
ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডে হোক, ওপেন স্কুলিং হোক, যেগুলো ভালো ভালো যে তাদের যে কারিকুলাম সেগুলো যাতে ইনকর্পোরেট করে, তাতে করে আমাদের ছেলেমেয়েরা বাইরে গেলে তাদের যাতে অসুবিধা না হয়। এখানে ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডও একটা আছে। এই কারণে আজকের দিনেই কিন্তু আমাদের এই স্কুল কীভাবে হলো, কাদের অবদান, কাদের কারণে এই স্কুলটা আজকে এই জায়গায় এলো। আমার কাছে যা খবর আছে, আমি যা পড়ছিলাম, এই স্কুলকে ধ্বংস করার জন্য দুর্বৃত্তরা আগুনও লাগিয়ে দিয়েছে। আমরা জানি কিছু মানুষ এই ধরনের লিপ্ত হতো, বিশেষ করে 70 দশকে তো আমরা নিজেরা দেখেছি। এবং এই স্কুলকে পরবর্তী সময়ে কিছু কিছু ব্যক্তি তাদের সাহায্যার্থে, সাধারণ মানুষের সাহায্যার্থে আবার নতুন করে সেটা দাঁড়িয়েছিল। এবং আজকের দিনে এই ফাউন্ডেশন ডে আমি বলবো যে আজকে 2 জানুয়ারি, এই 2 জানুয়ারিতে আজকে যাদের আশীর্বাদে এই স্কুলটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যতগুলো বনেদি স্কুল আছে ত্রিপুরাতে, তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বনেদি স্কুল অফ ত্রিপুরা। তো সেই স্কুলের মান মর্যাদা, তার ইতিহাস আমরা যদি সবাই মিলে আমরা একবার এই দিনে মনে করা উচিত, প্রতিদিনই মনে রাখা উচিত এবং তাদেরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত। বিশেষ করে যার হাত ধরে আজকে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আপনারা সবাই জানেন। আমরা এখানে আসার সময় ওনাকে আমরা মাল্যদান করেছি, ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি। এই যিনি ধীরেন্দ্র, ওনার যে এখানে রমেশ বাবুর হাত ধরে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং 1951 সালের 2 জানুয়ারি, এবং পরবর্তী সময়ে যে ওনার যে পুত্র, উনিও শিক্ষাবিদ, যে ধীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত,